हो गया। इसका एक बहुत बड़ा काम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। नहीं तो आज जो हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, अगर गलती से त्रिपुरा वहाँ चला जाता तो जनजाति और बंगाली सबको मुसलमान वहाँ मार डालते, जैसे लाखों चकमाओं को उन्होंने मार डाला पाकिस्तान बनने के बाद। तो कितना बड़ा उपकार त्रिपुरा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है और महाराजा वीर विक्रम जी का है, क्योंकि उन्होंने उस समय अगर हवाई पट्टी नहीं बनाई होती, अगर एयरपोर्ट नहीं बनाया होता तो विमान लैंड कैसे होते त्रिपुरा में, सेना पहुंचती कैसे। तो महाराजा वीर विक्रम का उपकार है, महारानी कांचन प्रभा देवी का उपकार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उपकार है कि त्रिपुरा आज भारत का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो महान काम करने वाले लोह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू, पहले वो लिबर्टी थी, इन्होंने यूनिटी की स्टैच्यू, और वो भी देश भर के सभी लोहारों से, किसानों से, लोहारों से थोड़ा थोड़ा लोहा जमा करके उस लोहे के और भी उसमें चीज़ें मिलाकर वो भव्य केवड़िया में गुजरात में पुतला बनाया है। सुंदर स्थान है, हमने देखने के लिए जाना चाहिए। और देश को एक करने वाले इस लोह पुरुष की 150वीं जन्म जयंती धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। और इस जन्म जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। आज ही सुबह यहाँ के हमारे जो मंत्री है टिंकू रॉय, उनकी उपस्थिति में मैं दौड़ में जाकर आया, एकता दौड़ में। पार्टी ने भी एकता दौड़ रखी थी, रन फॉर यूनिटी रखी थी। और आज मैं बहन प्रतिमा दी ने जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम यहाँ पर किया है, कैंप किया है, यहाँ पर मैं आया हूँ। हमारी बहन प्रतिमा यहाँ की सांसद रही है, केंद्रीय मंत्री रही है, पार्टी की सबसे पुरानी युवा मोर्चा से कार्यकर्ता रही है और लोकप्रिय है, जनता में जाने वाली, इजी फॉर पीपल, अवेलेबल फॉर पीपल ऐसी हमारी नेत्री है। और त्रिपुरा की पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और पहली केंद्रीय मंत्री त्रिपुरा को देने का सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, ये त्रिपुरावासी कभी भी नहीं भूलेंगे। और ब्लड डोनेशन तो बहुत ही रिलीवेंट इसलिए है कि जब रक्तदाता एक बार रक्त देता है तो उससे 3 मरीजों की जान बचती है। और अपने अंदर से जब खून जाता है तो नया खून आता है, मन में संतोष होता है, मैंने देश के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया है। तो समाज को जोड़ के रखने वाला, जीवन देने वाला रक्तदान शिविर, ये आज 150वीं जयंती के अवसर पर जो आयोजित किया है, इसकी मैं सराहना करता हूं। और मैं समस्त त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद विप्लव देव जी, इनके नेतृत्व में त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बन के रहेगा, इसके बारे में हम सभी विश्वास करें और हम सब लोग मिलकर इस त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुम अच्छा और भी আমরা वीडियो कैसी हैं आप? अच्छे पटेल की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ना बेसी दिन तो ना आए पर शुरू है इसका
जितना गुस्सा करती हूँ काफी देर तक जी का स्वागतम सुनील जी का स्वागतम सुनील जल्दी जी वेलकम सुनील जल्दी जी वेलकम बबीता को पार्टी में ले लिया जाओ नहीं अभी तो हर एक काम में मदद करता है मुझे नहीं मेरा बहुत प्यारा दोस्त है अच्छा ঠিক আছে এটা দাও किधर থাক থাক না দিতে আছে যাও না এটা यही से कीजिए अच्छा घर तो लगेगा अभी जब तुम ब्लड देते हो तब तुम्हारा जो ब्लड जाता है तो नया ब्लड ओ बादल दा अभी तो आगे देखा कुछ कमाल है ये दिया दो सितुरा कोई क्या नाम है तुम्हारा दे रहे हो तो तुम्हें अभी एक प्रण करो हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अलाउड है बहुत अच्छा आप कैसे খুব ভালো खुलुमबा सात बिसास खालायो जों त्रिपुरा रायजोनि कैंडिडेट टीएसआर कैंडिडेट 2016 कैंडिडेट এবং जों 2016 পরে তিনি থানা বিরোধন হইতে মেরিট নখরমান থানা বিরোধন সবকিছু কমপ্লিট নকা কমপ্লিট পরে जों তিনি দীর্ঘদিন সরকার চেঞ্জ পরে 2018 সিনো সাইক্লোনো ক্যান্সেল খাইनो माने अ कैंसनो बिसास खालायो ताइ वाइसे जों हाईकोर्टआव फाइनाल जों जाउन कुनो मानलिया आश्वास मानलिया आबन থেকে जों सुप्रीम कोर्ट थांगा তিনি सुप्रीम कोर्ट थांगोनिया তিনি प्राय 9 বছরनि পরে जों তিনি जों जयंका सिनियर যতজন টিএসআর ক্যান্ডিডেট जों जयंका सुप्रीम कोर्टआव 9 বছরनि পরে জন सुप्रीम कोर्टआव जयंका 2 मास टाइम रेखा सुप्रीम कोर्ट टेका 2 मासनि बिसिंगो जाते सिनो माने प्रोसेस नो कंप्लीट खाइनो बांगै किन्तु तिने नुखा जों तामो 2 मास संगि थांगा 2 मास सिका पार रंखा अलरेडी 2 मास पार हमन परे तनो कुनो माने तनो कुनो थाना बेरसन खाइदिया कुनो अफार या माने कुनो तिने साम कुनो जे किच्छु जों आसास मायो नका जों आबरबागै जों टाइम पाइन सिगां जों गत थाना जों बुधबार बिसिबार जों फाइकिया एक सप्ताह आगे डिजि सारबाय मालायन बांगै जों और पारमिशन आन बांगै जों रिजिभिजन थांगा रिजिभिजन थांमोन परे जनो साका दुदिन परे जनो फुं खाइना बरक किन्तु एक्चुअली जों नुखा तामो कुनो फुं खालिया कुनो किछु खालिया आ कारण बांगै जों तिने ताइ वाइसे जों सारा त्रिपुरानि जत कैंडिडेट दं टीएसआर कैंडिडेट जतन जों बुंलाय साका जे नर जतन तिने जों एक लगे एक थंगे जों तिने आबार वाइसे जों डिजि सारबाय जों निजिस्व टिका जों मालायन बांगै जों तिने पारमिशन आन फाय माने किन्तु एक्चुअली नुखा तिने पारमिशन दिया बरक बे तांगै बाय पारमिशन दिया सिने कगं खलाय तिने जुदि सुप्रीम कोर्टनि राय रेखा 2 मासनि बिसिङाव तनो प्रोसेस कमप्लीट खाइन बांगै जाय तिने बरक तनो कमप्लीट खाइया किच्छु खाइया
ओमफ्राय जों जतजन जों अखन बर्तमान जों जनसाधारण सुप्रिम कोर्टनि कंग्रेसि बरक जुदि खिलाफ खालामोंख्लाय जों जनसाधारण जों बुजा टाइम बासिनाय आने कगंख्लाय सुप्रिम कोर्ट सर्वश्रेष्ठ चिन्ह सबसे 12 बोसोरनि चिन्ह तो मोननो सुप्रिम कोर्ट और सुप्रिम कोर्टनि कंग्रेस बरक जुदि खिलाफ खालामोंख्लाय जों बुजा टाइम बासिनाय आबदमानि बर्तमान आं डक्टर मानिक साव सीएम ना आं थानाय साननो थानाय आसुं कयनाय चिन्ह टीएसआनो दाक्टे जनो प्रोसेसनो कमप्लिट खालाय जनो जयनि खायरा नंथुक हामबाय स्तरी देवाने फैक्ट्री बार আছে স্যার एक्चुअली আমরা আসলাম 2016 আমরা টিএসআর ক্যান্ডিডেট আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যতে 372 আর আদার্স পার্টি হয়েছে 136 টোটাল হচ্ছে 506 জন আজকে আমরা 2017 আমরা মিডল লিস্ট বাইরে হয়েছিল ওই বাইরের পরে আমরা থানা বিরেশন সব কিছু কমপ্লিট এবং আমরা অফারটা পামো আর জয়েনিংটা বাকি আসলো জাস্ট ওইটার কারণে আমরা জন কি তখন 2018 পরে সরকার চেঞ্জ করে আমরা এটা বাতিল করে দেওয়া হয় তো বাতিল করে দেওয়ার পরে আমরা হাইকোর্টে গেছি হাইকোর্টে আমরা কোনো মানে আশ্বাসটা পাইছে না পাওয়ানোর পরে আমরা গেছি ডাইরেক্ট সুপ্রিম কোর্টে আজকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরে আমরা 9 বছর পরে আমরা জয় হয়েছি সারা আজকে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট থেকে দিয়েছে 2 মাসের মধ্যে আমাদের কাজটাও সাকসেস কমপ্লিট করুন লাগে আগস্ট মাসে 28 তারিখ সুপ্রিম কোর্ট থেকে অর্ডার দিছে ওই অর্ডারটা আজকে এই মাসের অক্টোবরে 28 তারিখ মানে টাইমটা শেষ আজকে শেষের পরে দেখে গেছে আমরা গত সপ্তাহ টাইমটা শেষ হবো নাকি গত সপ্তাহ আমরা আইসি ডিজি সাহেবের সঙ্গে আমরা দেখা করতাম যখন আই সাইডে দেখি আমরা পারমিশন দিয়েছে না তারা কইছে রিসিপশন তারা আমরা নাম লিখে রাখছি মোবাইল নাম্বার সব কিছু লিখে রাখছি এখন লিখে রাউন্ডে পরে তারা কইছে আমরা 2 দিন পরে তারা ফোন করবো কিন্তু আজকে দেখে গেছে 2 দিন 3 দিন 4 দিন হয়ে গেছে কোনো ফোনে আমরা মানে কোনো রেসপন্স পাইতে আসে না তো পাইতে আসে না যার কারণে আমরা আজকে আবার আইতে আমরা বাধ্যকতা আমরা আওয়ান লাগছে তো আজকে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যত ক্যান্ডিডেট আছে সবাই কইছে খবর দিয়ে বলছে আজকে আমরা আইছে তো আইসে আমার কথা হচ্ছে 2 মাস সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় দিছে তো রায় দিয়ে আমাদের কথা হয়েছে মানে কথাটা কি মানতে আসে না তারা এখন কি দেখা করছেন এখন তো দেখা মানে ওখানে আবার শুনছি আমরা 2জন ক্যান্ডিডেট গেছি ভেতর থেকে আবার আইসে আজকে আবার পারমিশন দিতে আসে না যতক্ষণ আমরা আজকে আমরা এটা আস্তে আস্তে না থামবো এখন আমরা আজকে আগরতলা থামবো আমরা खुलुमबा सात बिसास खालाय जों त्रिपुरा रायजोनि कैंडिडेट टीएसआर कैंडिडेट 2016 कैंडिडेट এবং जों 2016 পরে তিনি থানা বিরেশন হইতে মেরিট লিস্ট নকরমান্ড থানা বিরেশন সবকিছু কমপ্লিট নকা কমপ্লিট পরে जों তিনি দীর্ঘদিন সরকার চেঞ্জের পরে 2018 সিনো সাইক্লোনো ক্যান্সেল খাইরে মানে ও ক্যান্সেলনো বিসাস খালাय তাই বাইছে जों हाईकोर्ट फाइनेंस जान को मानलिया आश्वास मानलिया आबन থেকে सुप्रीम कोर्ट थांगा তিনি सुप्रीम कोर्ट थांगाने তিনি প্রায় 9 বছরের পরে তিনি জয়ংকা সিনিটি যতজন টিএসআর ক্যান্ডিডেট জয়ংকা সুপ্রিম কোর্ট 9 বছরের পরে যখন সুপ্রিম কোর্ট জয়ংকা 2 মাস টাইম রেখা সুপ্রিম কোর্ট থেকে 2 মাসनि बिसंग जाते सिनो माने प्रोसेस नो कमप्लीट खायनो बांगाय किंतु तिने नुखा जोंताम 2 मास संगे थांगा 2 मास सिका पार रंखा अलरेडी 2 मास पार हमन परे तनो कोनो माने तनो
কোনো থানা বেরেশন খাই দিয়ে কোনো অফার ইয়া মানে কোনো চিনি সাম কোনো যে কিছু আসাস মাই নকা जों आबाद बागै जों टाइम पाइनो सिगां जों गत थानाय जों बुधबार बिस्थिबार जों फाइखाया एक सप्ताह आगे डिजि सारबाय मालायनि बागै जों आरो पारमिसन लानो बागै जों रिजिभिजन थांगा रिजिभिजन थांमोन परे जनो साका दुदिन परे जनो फुन खायनाय बरक किन्तु एक्चुअली जों नुखा तामो कोनो फुन खालिया कोनो किछु खालिया आ कारण बागै जों तिनि ताइ वाइसे जों सारा त्रिपुरानि जत कैंडिडेट दं टीएसआर कैंडिडेट जतन जों बुंबाय साका जे नर जतन तिनि जों एक लगे एक संगे जों तिनि आबार वाइसा जों डिजि सारबाय जों निजिस्व थिका जों मालायनि बागै जों तिनि पारमिसन लानो फाय माने किन्तु एक्चुअली नुखा तिनि पारमिसन लिया बरक बे तांगो बाय पारमिसन लिया सिने कगं खलाय तिनि जुदि सुप्रीम कोर्टनि राय रेखा 2 मासनि बिसिङाव तनो प्रसेस कमप्लिट खाइन बाङै जाय तिनि बरक तनो कमप्लिट खाय किछु खाया गे जों जतजन जों अकन बर्तमान जों जनसाधारण सुप्रीम कोर्टनि कंग्रेसि बरक जुदि खिलाफ खाय एंक्लाय जों जनसाधारण जों बुजा थाइ बासिनाय आने कगं खलाय सुप्रीम कोर्ट सर्वश्रेष्ठ तिनि सबसे 12 बोसोरनि तिनि तो मोननो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्टनि कंग्रेस बरक जुदि खिलाफ खाय जों बुजा थाइ बासिनाय आबो बाङै बर्तमान आं डॉक्टर मानिक साव सीएम ना आं थानाय सानै थानाय आसन कयनाय सिनो टीएसआर न दाक्टे जनो प्रोसेस तो कमप्लिट खाय जनो जयनि खायरा नंथुक हामबाय स्तरी धोने फैक्ट्री रामनगर फैक्ट्री हाँ बार আছে हाँ हाँ স্যার एक्चुअली আমরা আসলাম 2016 তে আমরা টিএসআর ক্যান্ডিডেট আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যতে 372 আর আদার্স পার্টি হচ্ছে 136 টোটাল হচ্ছে 506 জন আজকে আমরা 2017 তে আমরা মিডল লিস্ট বাইরে হয়েছিল ওই বাইরের পরে আমরা থানা বিরেশন সব কিছু কমপ্লিট এবং আমরা অফারটা ফার্মও আর জয়েনিংটা বাকি আসলো জাস্ট তো এটার কারণে আমরা যখন কেতন 2018 পরে সরকার চেঞ্জ পরে আমরা এটা বাতিল করে দেওয়া হয় তো বাতিল করে দেওয়ার পরে আমরা হাইকোর্টে গেছি হাইকোর্টে আমরা কোনো মানে আশ্বাসটা পাইছে না পাওয়ানোর পরে আমরা গেছি ডাইরেক্ট সুপ্রিম কোর্টে আজকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরে আমরা 9টা বছর পরে আমরা জয় হয়েছি জয় হয়ে সারা আজকে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট থেকে দিয়েছে 2 মাসের মধ্যে আমাদের কাজটাও সাকসেস কমপ্লিট করুন লাগিয়া আগস্ট মাসে 28 তারিখ সুপ্রিম কোর্ট থেকে অর্ডার দিছে ওই অর্ডারটা আজকে এই মাসের অক্টোবরে 28 তারিখ মানে টাইমটা শেষ আজকে শেষের করে দিয়ে গেছে আমরা গত সপ্তাহ টাইমটা শেষ হবো নাকি গত সপ্তাহ আমরা এসে ডিজি সারের সঙ্গে আমরা দেখা করতাম যখন আই সাইডে দেখি আমরা পারমিশন দিয়েছে না তারা বলছে রিসিপশন তারা আমরা নাম লিখে রাখছে মোবাইল নাম্বার সব কিছু লিখে রাখছে এখন লিখে রাউন্ডে পরে তারা কইছে আমরা 2 দিন পরে তারা ফোন করবো কিন্তু আজকে দেখে দিয়েছে 2 দিন 3 দিন 4 দিন হয়ে গেছে কোনো ফোনে আমরা মানে কোনো রেসপন্স পাইতে আসে না তো পাইতে আসে না যার কারণে আমরা আজকে আবার আইতে আমরা বাধ্যকতা আমরা আওয়ান লাগছে তো আজকে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যত ক্যান্ডিডেট আছে সবাই কইছে খবর দিয়ে বলছে আজকে আমরা আইছে তো আইসে আমার কথা হচ্ছে 2 মাস সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় দিছে তো রায় দিয়ে আমাদের কথা হয়েছে মানে কথাটা কি মানতে আসে না তারা এখন কি দেখা করছেন এখন তো দেখা মানে ওখানে আবার শুনছি আমরা 2টা ক্যান্ডিডেট গেছি ভেতর থেকে আবার আইসি আজকে আবার পারমিশন দিতে আসে না যতক্ষণ আমরা আজকে আমরা এটা আস্তে আস্তে না থামবো এখন আমরা আজকে আগরতলা থামবো আমরা ক্যামেরা করো ভিডিও করো आप लोग आ जाओ শালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরফা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টে নির্দেশ বলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন যা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি এ উপলক্ষে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা শালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই
ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। তুমি ক্যামেরা করো, ভিডিও করো। आप लोग आ जाओ। বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরপা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টের নির্দেশ মূলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি। যে উপলক্ষে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটি আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে, এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। তুমি ক্যামেরা করো, ভিডিও করো। आप लोग आ जाओ। বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরপা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টের নির্দেশ মূলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি। যে উপলক্ষে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটি আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে, এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। তুমি ক্যামেরা করো, ভিডিও করো। आप लोग आ जाओ। বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরপা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টের নির্দেশ মূলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি। যে উপলক্ষে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটি আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে, এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। তুমি ক্যামেরা করো, ভিডিও করো।
आप लोग आ जाओ। শালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরপা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টে নির্দেশ বলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি। এগুলোকে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে, এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। তুমি ক্যামেরা করো, ভিডিও করো। आप लोग आ जाओ। শালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরপা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টে নির্দেশ বলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি। এগুলোকে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে, এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। তুমি ক্যামেরা করো, ভিডিও করো। आप लोग आ जाओ। শালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরপা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টে নির্দেশ বলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি। এগুলোকে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে, এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। তুমি ক্যামেরা করো, ভিডিও করো। आप लोग आ जाओ। শালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরপা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টে নির্দেশ বলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি।
উপলক্ষে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে, এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। তুমি ক্যামেরা করো, ভিডিও করো। आप लोग आ जाओ। বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরফা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টের নির্দেশ বলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যেটা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি। এগুলোকে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে, এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। তুমি ক্যামেরা করো, ভিডিও করো। आप लोग आ जाओ। বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরফা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টের নির্দেশ বলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যেটা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি। এগুলোকে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে, এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। তুমি ক্যামেরা করো, ভিডিও করো। आप लोग आ जाओ। বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরফা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টের নির্দেশ বলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যেটা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি। এগুলোকে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি
যাতে মিল থাকে এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। তুমি ক্যামেরা করো, ভিডিও করো। आप लोग आ जाओ। বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরপা উত্তর থেকে জেলা ডিস্ট্রিক্টের নির্দেশ বলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যেটা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি। এগুলোকে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। তুমি ক্যামেরা করো, ভিডিও করো। আমরা এই ভালো দাম শেষ হইলে আমরা এখান থেকে বুক করে ওইদিকে বুক করে দাঁড়াবো। একদম 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 ঠিক আছে। বন্দে মাতরম। আরে সবার তরফ থেকে একদম কেন করছো? আমরা পালন করতে যাচ্ছি বিশালগড়ের বাজারে যে উনার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজির 41তম প্রয়াণ দিবস পালন করুন, পালন করুন। ইন্দিরা গান্ধী প্রয়াণ দিবস পালন করুন। আমাদের ভারতবর্ষের প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাজির 41তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে আততায়ীদের হাতে নিজের দেহকে বলিদান দিয়ে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, উনার মতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজকে আমাদের মধ্যে নেই, আমাদের কাছ থেকে ওনাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। উনার এই দিনে উনাকে আমরা স্মরণ করছি। উনার আদর্শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেরকম পরিবেষ্টিত এবং ভারতবর্ষের মাটিতে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে উনার আদর্শকে সামনে নিয়েই ভারতবর্ষের সেই সংহতি এবং কৃষ্টি সেটা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আজকে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাজির মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পালন করছি এবং বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে এখানে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা আছেন। ওনারা আপনাদের সামনে আজকে মাল্যদান করেছেন। সাথে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের আজকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীও বটে, তো সেই সঙ্গে ওনাকেও আমরা স্মরণ করছি।
সেই সব মনীষীদের আত্মবলিদান এবং কঠোর নিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, সেই কঠোর নিষ্ঠার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এগিয়ে যাচ্ছে। বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে চাই যে আত্মবলিদানের মাধ্যমেও জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, গান্ধী ফ্যামিলি যেভাবে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য, সংহতি রক্ষা করার জন্য যে আত্মবলিদান দিয়ে গেছেন, সেই আত্মবলিদানের মাধ্যমে ভারতের সংহতিকে যারা বিনষ্ট করতে চাইছে তাদেরকে আমরা জানান দিতে চাই, ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ভাঙতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসী রুখে দাঁড়াক। এবং আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে একটাই অনুরোধ রাখব যে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ধ্বংস করতে চাইছে তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আগামী দিনগুলিতে আপনারা সজাগ হন, ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন। এই আমরা আবেদন রাখছি বিশালগড় ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে। আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইটুকুনি বলবো যে পৃথিবীর মধ্যে ইন্দিরাজি একজন বলিষ্ঠ মহিলা, যিনি ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন যে অহিংসা এবং কঠোর ব্যক্তিত্ব কাকে বলে। সেই হিসাবে বলতে হয়, অতীতকে স্মরণ করিয়ে মনে করতে হয়, ভারতবর্ষের উপর যখন বিদেশি আক্রমণ এনেছিল সেখানে দেখা গেছে ইন্দিরাজির বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সেখানে আমরা সুসংগত হয়েছি। আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আমরা সংবদ্ধ করে আমাদের তাদেরকে মুক্তির ত্রাতা হিসেবে আমরা দেখেছি। কিন্তু আমরা বর্তমানে কি দেখতে পেয়েছি, সেটা একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা। আমাদের লৌহ মানবরা যা করে গেছেন তার বিস্তৃতি আর কিছু নেই। তাই আমরা সকলের কাছে এইটুকু আবেদন রাখবো, এগিয়ে আসুন বন্ধু, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতি রক্ষা করুন। আমরা এই বাল্যদান শেষ হইলে আমরা এখান থেকে ঘুরে ওইদিকে দাঁড়াবো। একদম 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 ঠিক আছে। আরে সবার তরফ থেকে একদম করছে। আমরা পালন করতে যাচ্ছি বিশালগড়ের বাজারে যে উনার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজির 41তম প্রয়াণ দিবস পালন করুন, পালন করুন। ইন্দিরা গান্ধী প্রয়াণ দিবস পালন করুন। আমাদের ভারতবর্ষের প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাজির 41তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে আততায়ীদের হাতে নিজের দেহকে বলিদান দিয়ে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, উনার মতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজকে আমাদের মধ্যে নেই, আমাদের কাছ থেকে উনাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। উনার এই দিনে উনাকে আমরা স্মরণ করছি। উনার আদর্শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেরকম পরিবেষ্টিত এবং ভারতবর্ষের মাটিতে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে উনার আদর্শকে সামনে নিয়েই ভারতবর্ষের সেই সংহতি এবং কৃষ্টি সেটা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আজকে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাজির মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পালন করছি
এবং বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে এখানে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা আছেন। ওনারা আপনাদের সামনে আজকে মাল্যদান করেছেন। সাথে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের আজকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীও বটে, তো সেই সঙ্গে ওনাকেও আমরা স্মরণ করছি। সেই সব মনীষীদের আত্মবলিদান এবং কঠোর নিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, সেই কঠোর নিষ্ঠার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এগিয়ে যাচ্ছে। বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে চাই যে আত্মবলিদানের মাধ্যমেও জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, গান্ধী ফ্যামিলি যেভাবে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য, সংহতি রক্ষা করার জন্য যে আত্মবলিদান দিয়ে গেছেন, সেই আত্মবলিদানের মাধ্যমে ভারতের সংহতিকে যারা বিনষ্ট করতে চাইছে, তাদেরকে আমরা জানান দিতে চাই, ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ভাঙতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসী রুখে দাঁড়াক। এবং আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে একটাই অনুরোধ রাখবো যে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ধ্বংস করতে চাইছে, তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আগামী দিনগুলিতে আপনারা সজাগ হন, ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন। এই আমরা আবেদন রাখছি বিশালগড় ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে। আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইটুকুনি বলবো যে পৃথিবীর মধ্যে ইন্দিরাজি একজন বলিষ্ঠ মহিলা, যিনি ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন যে অহিংসা এবং কঠোর ব্যক্তিত্ব কাকে বলে। সেই হিসাবে বলতে হয়, অতীতকে স্মরণ করিয়ে মনে করতে হয়, ভারতবর্ষের উপর যখন বিদেশি আক্রমণ এনেছিল, সেখানে দেখা গেছে ইন্দিরাজির বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সেখানে আমরা সুসংগত হয়েছি। আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আমরা সংবদ্ধ করে আমাদের তাদেরকে মুক্তির ত্রাতা হিসেবে আমরা দেখেছি। কিন্তু আমরা বর্তমানে কি দেখতে পেয়েছি, সেটা একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা। আমাদের লৌহ মানবরা যা করে গেছেন তার বিস্তৃতি আর কিছু নেই। তাই আমরা সকলের কাছে এইটুকু আবেদন রাখবো, এগিয়ে আসুন বন্ধু, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতি রক্ষা করুন। আমরা এই মাল্যদান শেষ হইলে আমরা এখান থেকে ভুল করে ওইদিকে বুক করে দাঁড়াবো। একদম 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 ঠিক আছে। বন্দে মাতরম। আরে সবার তরফ থেকে একটু জানাতে পারছেন। আমরা পালন করতে যাচ্ছি বিশালগড়ের বাজারে যে উনার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজির 41তম প্রয়াণ দিবস পালন করুন, পালন করুন। ইন্দিরা গান্ধী প্রয়াণ দিবস পালন করুন। আমাদের ভারতবর্ষের প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাজির 41তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে আততায়ীদের হাতে নিজের দেহকে বলিদান দিয়ে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, উনার মতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজকে আমাদের মধ্যে নেই, আমাদের কাছ থেকে উনারকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। উনার এই দিনে উনাকে আমরা স্মরণ করছি। উনার আদর্শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেরকম পরিবেষ্টিত এবং
ভারতবর্ষের মাটিতে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে উনার আদর্শকে সামনে নিয়েই ভারতবর্ষের সেই সংহতি এবং সৃষ্টি সেটা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আজকে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাজির মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পালন করছি এবং বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে এখানে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা আছেন, ওনারা আপনাদের সামনে আজকে মাল্যদান করেছেন। সাথে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের আজকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীও বটে, তো সেই সঙ্গে ওনাকেও আমরা স্মরণ করছি। সেই সব মনীষীদের বলিদান এবং কঠোর নিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, সেই কঠোর নিষ্ঠার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এগিয়ে যাচ্ছে। বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে চাই যে আত্মবলিদানের মাধ্যমেও জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, গান্ধী ফ্যামিলি যেভাবে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য, সংহতি রক্ষা করার জন্য যে আত্মবলিদান দিয়ে গেছেন, সেই আত্মবলিদানের মাধ্যমে ভারতের সংহতিকে যারা বিনষ্ট করতে চাইছে তাদেরকে আমরা জানান দিতে চাই, ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ভাঙতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসী রুখে দাঁড়াক। এবং আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে একটাই অনুরোধ রাখব যে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ধ্বংস করতে চাইছে তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আগামী দিনগুলিতে আপনারা সজাগ হন, ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন। এই আমরা আবেদন ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে, আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইটুকুনি বলবো যে পৃথিবীর মধ্যে ইন্দিরাজি একজন বলিষ্ঠ মহিলা, যিনি ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন যে অহিংসা এবং কঠোর ব্যক্তিত্ব কাকে বলে। সেই হিসাবে বলতে হয়, অতীতকে স্মরণ করিয়ে মনে করতে হয়, ভারতবর্ষের উপর যখন বিদেশি আক্রমণ এনেছিল সেখানে দেখা গেছে ইন্দিরাজির বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সেখানে আমরা সুসংগত হয়েছি। আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আমরা সংবদ্ধ করে আমাদের তাদেরকে মুক্তির ত্রাতা হিসেবে আমরা দেখেছি, কিন্তু আমরা বর্তমানে কি দেখতে পেয়েছি সেটা একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা। আমাদের লৌহ মানবরা যা করে গেছেন তার বিস্তৃতি আর কিছু নেই। তাই আমরা সকলের কাছে এইটুকু আবেদন রাখবো, এগিয়ে আসুন বন্ধু, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন। আমরা এই মাল্যদান শেষ হইলে আমরা এখান থেকে ভুল করে ওইদিকে বুক করে দাঁড়াবো। একদম 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 ঠিক আছে। বন্দে মাতরম। আরে সবার তরফ থেকে একদম গেল করতে। আমরা পালন করতে যাচ্ছি বিশালগড়ের বাজারে যে উনার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজির 41তম প্রয়াণ দিবস। আমাদের ভারতবর্ষের প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাজির 41তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে আততায়ীদের হাতে নিজের দেহকে বলিদান দিয়ে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন
উনার মতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজকে আমাদের মধ্যে নেই, আমাদের কাছ থেকে উনারকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। উনার এই দিনে উনাকে আমরা স্মরণ করছি। উনার আদর্শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেরকম পরিবেষ্টিত এবং ভারতবর্ষের মাটিতে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে উনার আদর্শকে সামনে নিয়েই ভারতবর্ষের সেই সংহতি এবং কৃষ্টি সেটা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আজকে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাজির মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পালন করছি এবং বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে এখানে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা আছেন। ওনারা আপনাদের সামনে আজকে মাল্যদান করেছেন। সাথে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের আজকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীও বটে। তো সেই সঙ্গে ওনাকেও আমরা স্মরণ করছি। সেই সব মনীষীদের আত্মবলিদান এবং কঠোর নিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, সেই কঠোর নিষ্ঠার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এগিয়ে যাচ্ছে। বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে চাই যে আত্মবলিদানের মাধ্যমেও জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, গান্ধী ফ্যামিলি যেভাবে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য, সংহতি রক্ষা করার জন্য যে আত্মবলিদান দিয়ে গেছেন, সেই আত্মবলিদানের মাধ্যমে ভারতের সংহতিকে যারা বিনষ্ট করতে চাইছে তাদেরকে আমরা জানান দিতে চাই, ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ভাঙতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসী রুখে দাঁড়াক। এবং আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে একটাই অনুরোধ রাখবো যে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ধ্বংস করতে চাইছে তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আগামী দিনগুলিতে আপনারা সজাগ হন, ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন। এই আমরা আবেদন রাখছি বিশালগড় ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে। আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইটুকুনি বলবো যে পৃথিবীর মধ্যে ইন্দিরাজি একজন বলিষ্ঠ মহিলা, যিনি ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন যে অহিংসা এবং কঠোর ব্যক্তিত্ব কাকে বলে। সেই হিসাবে বলতে হয়, অতীতকে স্মরণ করিয়ে মনে করতে হয়, ভারতবর্ষের উপর যখন বিদেশি আক্রমণ এনেছিল সেখানে দেখা গেছে ইন্দিরাজির বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সেখানে আমরা সুসংগত হয়েছি। আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আমরা সংবদ্ধ করে তাদেরকে মুক্তির ত্রাতা হিসেবে আমরা দেখেছি। কিন্তু আমরা বর্তমানে কি দেখতে পেয়েছি, সেটা একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা। আমাদের লৌহ মানবরা যা করে গেছেন তার বিস্তৃতি আর কিছু নেই। তাই আমরা সকলের কাছে এইটুকুন আবেদন রাখবো, এগিয়ে আসুন বন্ধু, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতি রক্ষা করুন। আমরা এই মাল্যদান শেষ হইলে আমরা এখান থেকে ভুল করে ওইদিকে মুখ করে দাঁড়াবো। একদম 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 ঠিক আছে। বন্দে মাতরম। আরে সবার তরফ থেকে একটু হচ্ছে। আমরা পালন করতে যাচ্ছি বিশালগড়ের বাজারে যে উনার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজির 41তম প্রয়াণ দিবস পালন করুন। ইন্দিরা গান্ধী প্রয়াণ দিবস পালন করুন। দাপিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। পার্টি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভারতবর্ষের একতা দৌড়ের আয়োজন করেছি।
আমাদের লৌহ পুরুষকে সম্মান জানায়নি। আমাদের ভাই প্যাটেলের 150তম জন্ম জয়ন্তী, এই 150তম জন্ম জয়ন্তীকে ভারতীয় জনতা পার্টির সিপাহী জেলা উত্তরের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ওনাকে আমরা তথা ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী, আজকে আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মদিবস। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের মানুষ লৌহ মানব হিসেবে জানে, কারণ ওনার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা ছিল ভারতবর্ষের ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে রক্ষা করা, ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এই কাজগুলো করেছেন, তথাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য যাদের শাসকদের অর্থাৎ রাজাদের ভারতবর্ষে থাকবে কি ভারতবর্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে এই সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত ছিল, কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃঢ়তার কাছে সমস্ত দেশীয় রাজারাই বর্ষতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করা হয়। এই যে অসাধারণ কাজ, স্বাধীন ভারতকে অখণ্ডিত রাখা, স্বাধীন ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করা, স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী ভারত হিসেবে গড়ে তোলা, স্বাধীন ভারতকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, এই যে ওনার কাজ, এই কাজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে দলে ছিলেন তারা সম্মান জানায়নি ওনাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে যথেষ্ট মর্যাদা এবং সম্মান জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের একটা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে ওনার যে পরিচিতি, ওনার যে প্রকৃত ভারতবর্ষের স্বার্থে ওনার যে কাজ করার বৈশিষ্ট্য সেটা তুলে ধরেছেন। আজকে আমরা এখানে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একতা মার্চ করেছি। সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ আজকে এরকম একতা মার্চ হচ্ছে বল্লভভাই প্যাটেলকে সম্মান জানানোর জন্যে, শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। ভারতবর্ষ ওনার আদর্শে এক ভারত হবে, শ্রেষ্ঠ ভারত হবে, এটাই আমরা আশাবাদী। সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই কাজ করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছে। ধন্যবাদ। দাপিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। পার্টি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভারতবর্ষের একতা দৌড়ের আয়োজন করেছি। আমাদের লৌহ পুরুষকে সম্মান জানায়নি। আমাদের ভাই প্যাটেলের 150তম জন্ম জয়ন্তী, এই 150তম জন্ম জয়ন্তীকে ভারতীয় জনতা পার্টির সিপাহী জেলা উত্তরের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ওনাকে আমরা তথা ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী। আজকে আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মদিবস। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের মানুষ লৌহ মানব হিসেবে জানে, কারণ ওনার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা ছিল ভারতবর্ষের ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে রক্ষা করা, ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এই কাজগুলো করেছেন, তথাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য যাদের শাসকদের অর্থাৎ রাজাদের
ভারতবর্ষে থাকবে কি ভারতবর্ষের পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে এই সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত ছিল, কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃঢ়তার কাছে সমস্ত দেশীয় রাজারাই বর্ষতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করা হয়। এই যে অসাধারণ কাজ, স্বাধীন ভারতকে অখণ্ডিত রাখা, স্বাধীন ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করা, স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী ভারত হিসেবে গড়ে তোলা, স্বাধীন ভারতকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, এই যে ওনার কাজ, এই কাজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে দলে ছিলেন তারা সম্মান জানায়নি ওনাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে যথেষ্ট মর্যাদা এবং সম্মান জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সর্দার বল্লভভাইকে প্যাটেলকে ভারতবর্ষের একটা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে ওনার যে পরিচিতি, ওনার যে প্রকৃত ভারতবর্ষের স্বার্থে ওনার যে কাজ করার বৈশিষ্ট্য সেটা তুলে ধরেছেন। আজকে আমরা এখানে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একতা মার্চ করেছি। সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ আজকে এরকম একতা মার্চ হচ্ছে বল্লভভাই প্যাটেলকে সম্মান জানানোর জন্যে, শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে এবং বল্লভভাই প্যাটেলের বার্তাকে সারা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। ভারতবর্ষ ওনার আদর্শে এক ভারত হবে, শ্রেষ্ঠ ভারত হবে, এটাই আমরা আশাবাদী। সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই কাজ করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছে। ধন্যবাদ। দাবিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। পার্টি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ভারতবর্ষের একতা দৌড়ের আয়োজন করেছি। আমাদের লৌহ পুরুষকে সম্মান জানায়নি। আমাদের ভাই প্যাটেলের 150তম জন্মজয়ন্তী, এই 150তম জন্মজয়ন্তীকে ভারতীয় জনতা পার্টির সিপাহীজলা উত্তরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ওনাকে আমরা তথা ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী। আজকে আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মদিবস। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের মানুষ লৌহ মানব হিসেবে জানেন, কারণ ওনার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা ছিল ভারতবর্ষের ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে রক্ষা করা, ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এই কাজগুলো করেছেন, তথাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য যাদের শাসকদের অর্থাৎ রাজাদের ভারতবর্ষে থাকবে কি ভারতবর্ষের পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে এই সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত ছিল, কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃঢ়তার কাছে সমস্ত দেশীয় রাজারাই বর্ষতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করা হয়। এই যে অসাধারণ কাজ, স্বাধীন ভারতকে অখণ্ডিত রাখা, স্বাধীন ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করা, স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী ভারত হিসেবে গড়ে তোলা, স্বাধীন ভারতকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, এই যে ওনার কাজ, এই কাজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে দলে ছিলেন তারা সম্মান জানায়নি ওনাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে যথেষ্ট মর্যাদা এবং সম্মান জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সর্দার বল্লভভাইকে প্যাটেলকে ভারতবর্ষের একটা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে ওনার যে পরিচিতি, ওনার যে প্রকৃত ভারতবর্ষের স্বার্থে ওনার যে কাজ করার বৈশিষ্ট্য সেটা তুলে ধরেছেন। আজকে আমরা এখানে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একতা মার্চ করেছি। সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ আজকে এরকম একতা মার্চ হচ্ছে বল্লভভাই প্যাটেলকে
সম্মান জানানোর জন্যে, শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে এবং বল্লভভাই প্যাটেলের বার্তাকে সারা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ভারতবর্ষ ওনার আদর্শে এক ভারত হবে, শ্রেষ্ঠ ভারত হবে, এটাই আমরা আশাবাদী। সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই কাজ করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছে। ধন্যবাদ। দাপিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। পার্টি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভারতবর্ষের একতা দৌড়ের আয়োজন করেছি। আমাদের লৌহ পুরুষকে সম্মান জানায়নি। আমাদের ভাই প্যাটেলের 150তম জন্ম জয়ন্তী, এই 150তম জন্ম জয়ন্তীকে ভারতীয় জনতা পার্টির শিকায় জেলা উত্তরের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ওনাকে আমরা তথা ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী। আজকে আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মদিবস। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের মানুষ লৌহ মানব হিসেবে জানেন, কারণ ওনার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা ছিল ভারতবর্ষের ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে রক্ষা করা, ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এই কাজগুলো করেছেন, তথাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য যাদের শাসকদের অর্থাৎ রাজাদের ভারতবর্ষে থাকবে কি ভারতবর্ষের পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে এই সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত ছিল, কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃঢ়তার কাছে সমস্ত দেশীয় রাজারাই বর্ষতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করা হয়। এই যে অসাধারণ কাজ, স্বাধীন ভারতকে অখণ্ডিত রাখা, স্বাধীন ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করা, স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী ভারত হিসেবে গড়ে তোলা, স্বাধীন ভারতকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, এই যে ওনার কাজ, এই কাজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে দলে ছিলেন তারা সম্মান জানায়নি ওনাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে যথেষ্ট মর্যাদা এবং সম্মান জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সর্দার বল্লভভাইকে প্যাটেলকে ভারতবর্ষের একটা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে ওনার যে পরিচিতি, ওনার যে প্রকৃত ভারতবর্ষের স্বার্থে ওনার যে কাজ করার বৈশিষ্ট্য সেটা তুলে ধরেছেন। আজকে আমরা এখানে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একতা মার্চ করেছি। সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ আজকে এরকম একতা মার্চ হচ্ছে বল্লভভাই প্যাটেলকে সম্মান জানানোর জন্যে, শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে এবং বল্লভভাই প্যাটেলের বার্তাকে সারা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ভারতবর্ষ ওনার আদর্শে এক ভারত হবে, শ্রেষ্ঠ ভারত হবে, এটাই আমরা আশাবাদী। সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই কাজ করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছে। ধন্যবাদ। দাপিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। পার্টি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভারতবর্ষের একতা দৌড়ের আয়োজন করেছি। আমাদের লৌহ পুরুষকে সম্মান জানায়নি। আমাদের ভাই প্যাটেলের 150তম জন্ম জয়ন্তী, এই 150তম জন্ম জয়ন্তীকে ভারতীয় জনতা পার্টির শিকায় জেলা উত্তরের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ওনাকে আমরা তথা ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী। আজকে আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মদিবস। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের মানুষ
লৌহ মানব হিসেবে জানে, কারণ ওনার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা ছিল ভারতবর্ষের ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে রক্ষা করা, ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এই কাজগুলো করেছেন, তথাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য যাদের শাসকদের অর্থাৎ রাজাদের ভারতবর্ষে থাকবে কি ভারতবর্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে এই সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত ছিল, কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃঢ়তার কাছে সমস্ত দেশীয় রাজারাই বর্ষতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করা হয়। এই যে অসাধারণ কাজ, স্বাধীন ভারতকে অখণ্ডিত রাখা, স্বাধীন ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করা, স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী ভারত হিসেবে গড়ে তোলা, স্বাধীন ভারতকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, এই যে ওনার কাজ, এই কাজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে দলে ছিলেন তারা সম্মান জানায়নি ওনাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে যথেষ্ট মর্যাদা এবং সম্মান জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সর্দার বল্লভভাইকে প্যাটেলকে ভারতবর্ষের একটা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে ওনার যে পরিচিতি, ওনার যে প্রকৃত ভারতবর্ষের স্বার্থে ওনার যে কাজ করার বৈশিষ্ট্য সেটা তুলে ধরেছেন। আজকে আমরা এখানে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একতা মার্চ করেছি। সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ আজকে এরকম একতা মার্চ হচ্ছে বল্লভভাই প্যাটেলকে সম্মান জানানোর জন্যে, শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে এবং বল্লভভাই প্যাটেলের বার্তাকে সারা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। ভারতবর্ষ ওনার আদর্শে এক ভারত হবে, শ্রেষ্ঠ ভারত হবে, এটাই আমরা আশাবাদী। সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই কাজ করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছে। ধন্যবাদ। দাবিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। পার্টি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ভারতবর্ষের একতা দৌড়ের আয়োজন করেছি। আমাদের লৌহ পুরুষকে সম্মান জানায়নি। আমাদের ভাই প্যাটেলের 150তম জন্ম জয়ন্তী, এই 150তম জন্ম জয়ন্তীকে ভারতীয় জনতা পার্টির সিপাহী জেলা উত্তরের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ওনাকে আমরা তথা ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী। আজকে আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মদিবস। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের মানুষ লৌহ মানব হিসেবে জানে, কারণ ওনার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা ছিল ভারতবর্ষের ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে রক্ষা করা, ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এই কাজগুলো করেছেন, তথাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য যাদের শাসকদের অর্থাৎ রাজাদের ভারতবর্ষে থাকবে কি ভারতবর্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে এই সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত ছিল, কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃঢ়তার কাছে সমস্ত দেশীয় রাজারাই বর্ষতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করা হয়। এই যে অসাধারণ কাজ, স্বাধীন ভারতকে অখণ্ডিত রাখা, স্বাধীন ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করা, স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী ভারত হিসেবে গড়ে তোলা, স্বাধীন ভারতকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, এই যে ওনার কাজ, এই কাজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে দলে ছিলেন
ঘটনা আমার পৈতৃক সম্পদ নিয়ে বিবাদ বলতে আমি কোর্ট কেস করছি, অবৈধভাবে এরা সম্পদ বিক্রি করে, আমি বাধা দিছি। আমার বক্তব্য যে অবৈধভাবে তুমি বেচাকিনি করবা না, তোমার জায়গা তুমি নাও, আমার জায়গা আমারে দাও। যেহেতু পৈতৃক সম্পদ, তোমার জায়গা তুমি পাইয়া তুমি বিক্রি করো না কি করো সেটা আমার দেখার বিষয় না, আমার জায়গাটা দাও। এইবার সে রাজীব ভৌমিক আমার ছোট ভাই, আমার বাবার নাম প্রয়াত নিবন্ধ ভৌমিক, রাজীব ভৌমিক আমার সবার ছোট ভাই। সে অবৈধভাবে যে পিএম ঘর পাইব সেই ঘরের জন্য অ্যাপ্লাই করছে এবং আমার থেকে সই নিচে নো অবজেকশন আমি দিছি। তখন আমি বললাম যে আমার যে ওয়ারিশ সূত্রে আরও ভাই বোন আছে, ওদের থেকে সই নে। হ্যাঁ, নিজে সই দিয়ে সেরা অবৈধভাবে আরবানে এবং মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে জমা দিছে। এইবার সে ঘর পাইছে। আমি তারে বললাম যে তুমি এইভাবে অবৈধ কাজ কারবার করতে পারত না, কেন পারত না? তুমি বোনের সই নিছ না, আমার মেজো ভাইয়ের সই নিছ না, সঞ্জীব ভৌমিকের মেজো ভাই সঞ্জীব ভৌমিক তার সই নিছ না। এই বাধা কেন দিলাম? সে অগত্য আমার ঘর ভাঙচুর করছে, হ্যাঁ, এবং তার বউ এবং আমার ভাঙ্গা হাত পাও। দেখো, লোকনাথ আশ্রমের সামনে। হ্যাঁ, কোন জায়গায় বাড়িটা কোন জায়গায়? আমার বাড়ির মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের 4 নম্বর ওয়ার্ডে, লোকনাথ আশ্রমের লোকনাথ পাড়া আমার বাড়ি। জায়গাটার নাম কি ধরে? পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। হ্যাঁ, পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। যে মারছে আপনারে, সে আপনার কি লাগে? সে আমার ছোট ভাই রাজীব ভৌমিক। আপনি মানে একদম বড় ভাই? আমি সবাই বড়। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রদীপ ভৌমিক। এখন কই আছেন আপনি? এখন আমি হসপিটালে গেছি, এই যে দেখেন হসপিটালে আমি ট্রিটমেন্ট করে আছি এবং থানাতে এজাহার করেছি, তার নামে কেস করছি। কি চান এখন? বিষয়টা কি চান? প্রশাসনের কাছে কি চাইছেন? মাননীয় আমার ওসি মহোদয়ের কাছে আমার একটা নিবেদন, আমার ঘর ভাঙ্গা রয়েছে, আমি ঘরে যাইতে পারি না, আমার মেরে লাগবো ফিরে লাগবো, আমার ছেলে নাই, মেয়ে নাই, বউ নাই, যদি আমার মেরে লাগে, আমি মাননীয় মহোদয়ের কাছে আমি বাচ্চার তাগিদে আমি আইছি। ঘটনা আমার পৈতৃক সম্পদ নিয়ে বিবাদ বলতে আমি কোর্ট কেস করছি, অবৈধভাবে এরা সম্পদ বিক্রি করে, আমি বাধা দিছি। আমার বক্তব্য যে অবৈধভাবে তুমি বেচাকিনি করবা না, তোমার জায়গা তুমি নাও, আমার জায়গা আমারে দাও। যেহেতু পৈতৃক সম্পদ, তোমার জায়গা তুমি পাইয়া তুমি বিক্রি করো না কি করো সেটা আমার দেখার বিষয় না, আমার জায়গাটা দাও। এইবার সে রাজীব ভৌমিক আমার ছোট ভাই, আমার বাবার নাম প্রয়াত নিবন্ধ ভৌমিক, রাজীব ভৌমিক আমার সবার ছোট ভাই। সে অবৈধভাবে যে পিএম ঘর পাইব সেই ঘরের জন্য অ্যাপ্লাই করছে এবং আমার থেকে সই নিচে নো অবজেকশন আমি দিছি। তখন আমি বললাম যে আমার যে ওয়ারিশ সূত্রে আরও ভাই বোন আছে, ওদের থেকে সই নে। হ্যাঁ, নিজে সই দিয়ে সেরা অবৈধভাবে আরবানে এবং মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে জমা দিছে। এইবার সে ঘর পাইছে। আমি তারে বললাম যে তুমি এইভাবে অবৈধ কাজ কারবার করতে পারত না, কেন পারত না? তুমি বোনের সই নিছ না, আমার মেজো ভাইয়ের সই নিছ না, সঞ্জীব ভৌমিকের মেজো ভাই সঞ্জীব ভৌমিক তার সই নিছ না। এই বাধা কেন দিলাম? সে অগত্য আমার ঘর ভাঙচুর করছে, হ্যাঁ, এবং তার বউ এবং আমার ভাঙ্গা হাত পাও। দেখো, লোকনাথ আশ্রমের সামনে। হ্যাঁ, কোন জায়গায় বাড়িটা কোন জায়গায়? আমার বাড়ির মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের 4 নম্বর ওয়ার্ডে, লোকনাথ আশ্রমের লোকনাথ পাড়া আমার বাড়ি। জায়গাটার নাম কি ধরে? পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। হ্যাঁ, পশ্চিম লক্ষ্মীবীর।
হ্যাঁ, যে মারছে আপনারে, সে আপনার কি লাগে? সে আমার ছোট ভাই রাজীব ভৌমিক। আপনি মানে একদম বড় ভাই? আমি সবাই বড়। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রদীপ ভৌমিক। এখন কই আছেন আপনি? এখন আমি হসপিটালে গেছি, এই যে দেখেন হসপিটালে আমি ট্রিটমেন্ট করে আইছি এবং থানাতে এজাহার করেছি, তার নামে কেস করছি। কি চান এখন, বিষয়টা কি চান? এখন প্রশাসনের আমি কাছে কি চাই, চাইছেন? মাননীয় আমার ওসি মহোদয়ের কাছে আমার একটা নিবেদন, আমার ঘর ভাঙ্গা রয়েছে, আমি ঘরে যাইতে পারি না, আমার মেরে নেবো ফিরে নেবো, আমার ছেলে নাই, মেয়ে নাই, বউ নাই, যদি আমার মেরে নেয়, আমি মাননীয় মহোদয়ের কাছে আমি বাচ্চার তাগিদে আমি আইছি। ঘটনা আমার পৈতৃক সম্পদ নিয়ে বিবাদ বলতে আমি কোর্ট কেস করছি, অবৈধভাবে এরা সম্পদ বিক্রি করে, আমি বাধা দিছি। আমার বক্তব্য যে অবৈধভাবে তুমি বেচাকিনি করবা না, তোমার জায়গা তুমি নাও, আমার জায়গা আমারে দাও, যেহেতু পৈতৃক সম্পদ, তোমার জায়গা তুমি পাইয়া তুমি বিক্রি করো না কি করো সেটা আমার দেখার বিষয় না, আমার জায়গাটা দাও। এইবার সে রাজীব ভৌমিক আমার ছোট ভাই, আমার বাবার নাম প্রয়াত নিমন্ড ভৌমিক, রাজীব ভৌমিক আমার সবার ছোট ভাই। সে অবৈধভাবে যে পিএম ঘর পাইব সেই ঘরের জন্য অ্যাপ্লাই করছে এবং আমার থেকে সই নিচে নো অবজেকশন আমি দিছি। তখন আমি বললাম যে আমার যে ওয়ারিশ সূত্রে আরও ভাই বোন আছে, ওদের থেকে সই নিজে সই দিয়ে সেরা অবৈধভাবে আরবানে এবং মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে জমা দিছে। এইবার সে ঘর পাইছে, আমি তারে বললাম যে তুমি এইভাবে অবৈধ কাজ কারবার করতে পারত না, কেন পারত না? তুমি বোনের সই নিছ না, আমার মেজো ভাইয়ের সই নিছ না, সঞ্জীব ভৌমিকের মেজো ভাই সঞ্জীব ভৌমিক তার সই নিছ, এই বাধা কেন দিলাম? সে প্রায় 14 বছর ধরে। কিরকম বলতে এই আমলা কিচ্ছু হয়েছে না, আগে যে ইট মিট দিয়ে গেছে এই আমলে দিয়ে, কারণ আর কিছু পোলিং বাদ রয়েছে, কিছু রয়েছে কোনো কান্দা ইট উঠতে দিছে, মানুষ ওই আটতে গেলে উঠতে খাইয়া উল্টি খাইয়া বইরা থেকে তখন তাড়াতাড়ি কি মানে কারাকারি লেগে দিছে, যে ডাইয়া আরই লাগে, মাছের বানাইলো আর লাগবো, ওই বাতাইলো তার লাগবো, হেরা ওই মানে আর দুধ কোনো চলিং মলিং আইয়া তারারই কাম করতে হইব, অন্য পোলা বান্ধার কোনো সুবিধা নেই। ইনকোয়ারি করে গেছে ও যে গড়টা ওয়ারইব ওয়ালয়া সই নিব মানে অবধি মানে পুরাবদ্ধ পামুরা নম্বর ওয়ার্ড বিধায়ক রতন চক্রবর্তী ইন্ডোপুরি করবো, ইন্ডোপুরি করবো, কোনো সমস্যা হচ্ছে না, অসুবিধা হচ্ছে না, প্রাড়াইলে কোনো টেনশন করেন না, আমরা এই পরিস্থিতি বুঝছেন না। এই কালবারটা শহীদ মিয়া বলদাগালের আমার বড় ভাইয়ে আর আমি করছি কালবারটা, আর যেমন বিশের উপরইব ওই কালবারটা ও শহীদ মিয়া বলদাগালের। আমার হেডমাস্টার আমার বড় ভাই পলবার, আর আমার বন্ধুমের গোপাল দত্ত ছিল, এবং ওই কালবারটা বেশি মানে উল্কালে যাবে 11 জলের কোম্পানি খুলতে রান্নাবাদ ওপর নিয়ন্ত্রণ চলতেছে, কেউ কোনো বাধা দেয় না বলে এরা অসুবিধা তোমরা কোনো গাড়ি চালাই না, আপনি কী করবেন কোন না, কোনো শব্দ নাই, হইব কোনো চিন্তা করে না, মানে অ্যাম্বুলেন্স ডুববো, ফায়ার ব্রিগেড ডুববো, ডুবে খালি, ঠিক আছে না, এই অবস্থাটা আছে, ঠিক আছে না। তাহলে আমার সরকার যাবা, আমার রাস্তা সুন্দর চাই এবং কোনো অসুবিধা নয়, একটা ইমার্জেন্সি গাড়ি রুখতে হইব, কিংবা মানুষ যাতায়াত করতে হইব, একটা মেলায় হোক কোনো পূজায় হোক সুন্দরভাবে চলতে হইব। আমার এই হলো বক্তব্য, কোনো সাহায্য পাইতেছি না, মানে রাস্তা কোনো সাহায্য পাইতেছি না। স্থানীয় বিধায়ক কী হইব, স্যাংশন লইব,
আইয়ে কদিন পরে বিডিও আইয়ে সেক্রেটারি আইয়ে মানে ইনকোয়ারি করে যায়। আরেকটা ঘটনা, এই যে বাইরে দিকটা ও যে একটা জায়গা সলিমের পুরাবদ্ধ, আর সলিম আজ কত বছর সলিমের কোনো শব্দ নেই। এই হলো আমার সমস্যা। আমার সুন্দর রাস্তা সুন্দর করে হোক, কিংবা কোনো কোনো অসুবিধার জন্য সুন্দর করে মানুষ চলুক, ঘরে চলুক, মানে কেউ যেন কোনো কমপ্লেন না করে। আমি বিধায়ক কোন আমরা শ্রেয়া ঘোষাল কনসার্ট করেছিলাম আগরতলার আস্তাবল ময়দানে। এবার আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে নারিকুলগঞ্জ থেকেই আমরা প্রোমো ফেস্ট 2026-25 আমরা স্টার্ট করব। গতবার নাম ছিল প্রোমো ফেস্ট, প্রমোশন প্লাস ফেস্টিভ্যাল, অ্যাব্রিভিয়েশন প্রোমো ফেস্ট। এবার আমরা নামটার সঙ্গে জুড়েছি ইউনিটি, অর্থাৎ ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট। কারণ আমাদের রাজ্যে জাতি জনজাতির বসবাস, আমরা মনে করি পর্যটন এমন একটা ক্ষেত্র, সকলের মধ্যে যদি ইউনিটি না থাকে তবে পর্যটন যে ক্ষেত্রগুলো, যেগুলো ধরুন ডুম্বুরে রয়েছে, ছবিমুড়াতে রয়েছে, ঊনকোটিতে রয়েছে, জম্পুয়ে রয়েছে, যেই পর্যটন ডেস্টিনেশনগুলো মানুষকে অ্যাট্রাক্ট করে রাজ্যের ভেতর এবং রাজ্যের বাইরে থেকে, ওই পর্যটন ক্ষেত্রগুলো অধিকাংশ উপজাতি অংশের এলাকার মধ্যে অবস্থিত। তাই জাতি জনজাতি বা উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে যদি ইউনিটি আমরা রাখতে না পারি তবে পর্যটন ক্ষেত্র ফ্লারিশ করা যাবে না। তাই আমরা একটা বার্তা দিতে চেয়েছি এই নামকরণের মধ্য দিয়ে যে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট, যেটা আমরা করব 2025, এবং তার শুভ সূচনা, শুরুয়াত আমরা করতে চাই আগামী 8 নভেম্বর নারিকেলকুঞ্জ থেকে। 8 এবং 9 নভেম্বর দুদিন ব্যাপী প্রোমো ফেস্ট নারিকেলকুঞ্জে অনুষ্ঠিত হবে। আমি তারপরে ডাইরেক্টর বা এমডি ত্রিপুরা ট্যুরিজমের বিস্তারিত প্রোগ্রামের যে কম্পোনেন্টগুলো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবে। আমি কম্পোনেন্টগুলোতে যাচ্ছি না, ডাইরেক্টর বলবেন। 8 এবং 9 তারিখ আমরা নারিকেলকুঞ্জে প্রোমো ফেস্টে শুভ সূচনা করব, এবং সেখানে একদিকে যেমন ফুড স্টল থাকবে, কালচারাল ইভেন্টস থাকবে, খেলাধুলা থাকবে, বা আমাদের যে কালচার, ট্রেডিশনাল ট্রাইবেলদের যে কালচার, ফ্যাশন শো, র্যাম্প ওয়াক, এই সমস্ত জিনিসগুলো থাকবে। এবং অবশ্যই যাতে করে সেখানকার মানুষের গতবার থেকে যেটা আমরা শিক্ষা নিয়েছি, তাদের যে লাইভলিহুড কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সেই জিনিসটার উপরও আমাদের নজর থাকবে। 8 এবং 9 নভেম্বর আমরা শুরু করব নারিকেলকুঞ্জে, এবং আবারও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ জানাবো, প্রস্তাব পাঠাবো, যাতে ওনার হাত ধরে আমরা প্রোমো ফেস্টের সূচনা করতে পারি এই 2025 সালে। দ্বিতীয় ইভেন্ট আমাদের হবে 15 এবং 16 নভেম্বর 2025, যেটা আমি বলেছি যে আমরা এবার অ্যাড করেছি সাউথ ডিস্ট্রিক্টকে, অর্থাৎ বেলোনিয়াতে আমরা করব। বেলোনিয়া বিং দ্য ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার, মিডল পয়েন্টে আমরা করব। এবং প্রস্তাব এসেছিল যেহেতু পর্যটন তৃষ্ণা বা চোত্তাখোলা আমাদের যে মৈত্রী পার্ক রয়েছে সেখানে অনুষ্ঠিত করার, কিন্তু আপনারা জানেন যে তৃষ্ণা ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি সেটা ফরেস্টের আন্ডারে রয়েছে। আমাদের যে সাউন্ড সিস্টেম বা সমস্ত কিছুতে পশু পাখিদের অসুবিধা হতে পারে, তাই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে জনবহুল এলাকাতেই আমরা করব, এবং মানুষের কনভেন্স মানে আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য আমরা মিডল পয়েন্টে করব, বেলোনিয়াতে করব। এবং গতকাল দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক সেখানে ডিএম, সভাধিপতি, আমাদের সেক্রেটারি, আমাদের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে, জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আমাদের মিটিং ছিল, প্রস্তুতি মিটিং, এবং সেখানে আমাদের কলেজ স্কোয়ারে যে কলেজ রয়েছে বেলোনিয়া, সেই কলেজ মাঠে আমরা সেটা অনুষ্ঠিত করব। এবং প্রজেক্ট
যে কম্পোনেন্ট সেটা ডাইরেক্টর বলবে। আমি আপনাদেরকে বলতে চাইছি যে দুদিনের ইভেন্টে সেখানে আমরা দক্ষিণ জেলা ভিত্তিক সেখানকার যে বিভিন্ন কালচারাল টিম তাদেরকে সুযোগ করে দেব, খেলাধুলার সেখানে ব্যবস্থা থাকবে, ফুড স্টল থাকবে, আমাদের কালচারাল ইভেন্টস যে স্থানীয় যে শিল্পীরা রয়েছে তারা পারফর্ম করবে, এবং ফাইনালি আমাদের 15 এবং 16ই নভেম্বর সেখানে পারফর্ম করবে আপনাদের বলিউডের প্রখ্যাত সিঙ্গার পলক মুচ্ছল। মোটামুটি আমাদের আলোচনা হয়ে গেছে দপ্তরের সঙ্গে। পলক মুচ্ছল দ্বিতীয় দিন 16ই নভেম্বর সেখানে পারফর্ম করবে। তৃতীয় যে প্রোগ্রাম আমাদের প্রোমো ফেস্টের সেটা হবে গোমতী জেলা ভিত্তিক এবং স্থান উদয়পুর। 19 এবং 20 নভেম্বর, 20 নভেম্বর। আবারও আমি ডাইরেক্টরকে বলবো যে কম্পোনেন্টগুলো আলোচনা করবে। সেখানে একই কায়দায় বিভিন্ন জেলাতে যেভাবে প্রোমো ফেস্ট আমাদের হবে, গোমতী জেলা ভিত্তিকও সেখানে অনুষ্ঠিত হবে 19 এবং 20 নভেম্বর। সেখানে 20 তারিখ পারফর্ম করবে আমাদের প্রখ্যাত সিঙ্গার পাপন, যেটা দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ জেলা, গোমতী জেলা সেখানকার মানুষের একটা আবদার বলুন বা দাবি বলুন, ডিমান্ড, যে কোনো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা রাস্তাবল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। যে কোনো দপ্তরের বড় কোনো কর্মসূচি যদি অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা কেন্দ্রিক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে গ্রামাঞ্চলকে বা ডিস্ট্রিক্টগুলোকে, সাব ডিভিশনগুলোকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না। তো সেটাকে মাথায় রেখে আমরা এবার ডিসিশন নিয়েছি, ঠিক করেছি যে আমরা আমাদের প্রোমো ফেস্টকে জেলা ভিত্তিক আমরা নিয়ে যাব এবং প্রতিটি জেলায় প্রমিনেন্ট কোনো সিঙ্গারকে দিয়ে, পারফর্মারকে দিয়ে আমরা পারফর্ম করাবো এবং ট্যুরিজমের পর্যায়ে সেগুলো কাজে আসবে। এবং তারই অঙ্গ হিসাবে আমাদের পাপন 20 তারিখ উদয়পুর, গোমতী জেলার যেটা হেডকোয়ার্টার উদয়পুরে, সেখানে পারফর্ম করবে। 19 তারিখ থেকে শুরু হবে। 19 তারিখ 3টে থেকে বেলা সারাদিন চলবে, রাত্র 10টা-11টা অবধি চলবে। তারপর পরের দিন আবার 3টায় শুরু হবে, রাত্র 10টা-12টা পর্যন্ত পারফরমেন্স সেখানে চলবে। আমাদের নেক্সট প্রোমো ফেস্ট ডেস্টিনেশন হবে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 28 এবং 29 নভেম্বর 2025 জম্পুই। আমি আপনাদেরকে জাস্ট অ্যাড করতে চাইছি আমাদের যেটা এক্সপিরিয়েন্স, অভিজ্ঞতা। লাস্ট ইয়ার আমরা অর্গানাইজ করেছিলাম প্রোমো ফেস্ট সারা রাজ্যে প্রথমবারের মতো, এবং অ্যাকর্ডিংলি জম্পুই হিলে, যেটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র হিল স্টেশন, জম্পুই হিলে আমরা যখন প্রোমো ফেস্ট করলাম, ইট ওয়াজ শিভারিং কোল্ড। এবং যে ভিলেজে আমরা করলাম সেই ভিলেজের টোটাল যে হাউস হোল্ড, বাড়ির সংখ্যা ছিল 250-র মতো, একটা ভিলেজ কমিটি। সেখানে যখন আমরা করলাম আমাদের একটা উৎকণ্ঠা ছিল যে এটা সফল হবে কিনা। যেই ভিলেজে 250 হাউস হোল্ড, সেখানে প্রোমো ফেস্ট আমরা এত অর্থ খরচ করে বা এত পরিশ্রম করে অর্গানাইজ করছি, তার সাকসেস কতটুকু হবে। আমরা যখন শুরু করলাম, রাত যতই এগিয়েছে আমাদের জনসংখ্যা প্রায় 6000-এর উপর ছাপিয়ে গেছে। কাঞ্চনপুর থেকে ভাড়া করে গাড়ি নিয়ে মানুষ গেছে, জম্পুইয়ের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, বিভিন্ন ভিলেজ কমিটি থেকে মানুষ সেখানে গেছে। এবং এত উন্মাদনা, ছোট্ট একটা জায়গা ওই প্রোমো ফেস্টকে নিয়ে, সেটা আমাদের মধ্যে আরো উন্মাদনা তৈরি করেছে এবং আমাদের মধ্যে আরো সেখানে ইন্সপিরেশন প্রদান করেছে। নেক্সট ডেতে আমরা যখন জম্পুই লজে, ইডেন টুরিস্ট লজে ছিলাম,
আমরা বসে আছি সকালবেলা, আপনারা জানেন যে ইউথ মিজো ফ্রন্ট UIMA একটা সংগঠন রয়েছে, তারা সেখানকার সামাজিক অনেক কিছু কন্ট্রোল করে। ওই সংগঠনের ডেলিগেশন এসে রুমের মধ্যে আমাকে এবং সেক্রেটারিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলছে যে উই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নো গভর্নমেন্ট ইন দ্য রিসেন্ট পাস্ট হ্যাজ টেকেন দিস ইনিশিয়েটিভ ফর আওয়ার কালচারাল প্রমোশন ইন দিস পার্ট অফ দ্য রিজন। এবং রাজ্য সরকারকে, মুখ্যমন্ত্রীকে এবং আপনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উই লুক ফরওয়ার্ড যাতে নেক্সট ইয়ারও এই প্রোগ্রামটা আমাদের করা হয় এবং আমরা সম্পূর্ণভাবে আপনাদেরকে সহযোগিতা করব। এবং তাদের মধ্যে অনেকে আমাদেরকে বলছে যে আমরা জমি দিয়ে দেব, আমাদের নিজস্ব জমি, ট্যুরিজমের প্রমোশনের জন্য, প্রজেক্টের জন্য আমরা প্রয়োজনে আপনাদেরকে জমি দিয়ে দেব। কিন্তু আমাদের এই এলাকাটাকে সিন্স লং এটা ডিপ্রাইভড হয়ে আছে, আপনাদের দপ্তরের মাধ্যমে, ট্যুরিজমের মাধ্যমে আমাদেরকে লিফটিং দিন, আমরা আপনাদের পাশে রয়েছি। তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, আমরা এবারকার প্রমোফেস্ট, ইউনিটি প্রমোফেস্ট জাম্পুই বেস্ট, যেটা হবে 28 এবং 29 নভেম্বর 2025, এবং সেখানে আপনারা জানেন যে বলিউডের সিঙ্গারদের তত একটা গুরুত্ব নেই। পার্শ্ববর্তী মিজোরামের যে টিম রয়েছে, ব্যান্ড, সেখানে তারা পারফর্ম করবে এবং আমাদের স্থানীয় রিকুইজিশন অনুযায়ী, ডিমান্ড অনুযায়ী আমরা সেখানে আর্টিস্টদেরকে ফিট করব। জম্পুইতে 2 দিন ব্যাপী কর্মসূচি হবে। আমাদের নেক্সট 4 ডিসেম্বর এবং 5 ডিসেম্বর নির্মহল কেন্দ্রিক, এটা আমাদের ওয়াটার প্যালেস প্রতি বছর অনেক ট্যুরিজম বা ট্যুরিস্টকে অ্যাট্রাক্ট সেখানে করে এবং প্রচুর পর্যটক সেখানে যান। এবং সেই নির্মহলকে নিয়ে গতবারও আমরা করেছিলাম, প্রায় 5000 লোকের সমাগম হয়েছিল 3-4 ঘন্টার প্রোগ্রামে, প্রমোফেস্টে। এবার 2 দিন ব্যাপী হবে। সিপাহীজলা জেলায় ডিএম অফিসে আমরা মিটিং করেছি, প্রস্তুতি মিটিং। এবং এবারকার প্রমোফেস্টে 4 এবং 5 ডিসেম্বর আমাদের যে প্রোগ্রাম থাকবে, তাতে 5 ডিসেম্বর পারফর্ম করবে দেবজিৎ সাহা। আপনারা সবাই চেনেন, ইন্ডিয়ান আইডল ছিল দেবজিৎ, শিলচরের, যিনি মুম্বাইতে বর্তমান অনেক বছর ধরে আছেন। এবং আমরা যোগাযোগ হয়েছে নির্মহলের অনুষ্ঠানে দেবজিৎকে দিয়ে আমরা কর্মসূচি করাবো, সেখানে কনসার্ট করাবো। আমাদের আগরতলা লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল 2 দিন ব্যাপী হবে, 11 এবং 12 ডিসেম্বর। এবং কম্পোনেন্টগুলো ডাইরেক্টর বলবে কি কি কর্মসূচি সেখানে থাকবে, আমাদের প্রোগ্রামে থাকবে 2 দিন ব্যাপী। 12 তারিখ ডিসেম্বর, লাস্ট ইয়ারও আমরা 12 তারিখ কালমিনেট করেছিলাম, এবারও আমরা 12 তারিখ সমাপ্ত করব আস্তাবল। এবং গতবার যেখানে আমরা শ্রেয়া ঘোষাল কনসার্ট করেছিলাম, এবার এই প্রমোফেস্টে, ইউনিটি প্রমোফেস্টে আমাদের 12ই ডিসেম্বর পারফর্ম করবে বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী বলিউডের জুবিন নটিয়াল। আলোচনা হয়েছে, সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং আমরা আশা করব যে গতবার যেভাবে একটা রেকর্ড ব্রেকিং কর্মসূচি আমরা করতে পেরেছিলাম, উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা, যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি বা আপনারাও সাক্ষী ছিলেন প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আমাদের মিডিয়া বন্ধুরা, আমাদের ট্যুর অপারেটর বন্ধুরা যারা আছেন, প্রত্যেকেই আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমরা করেছিলাম। আমরা আশা করছি এবারও জুবিন নটিয়াল যে কনসার্ট হবে সেটা একটা ঐতিহাসিক রূপ নেবে। তার বাইরে আমাদের প্রতিটি ডেস্টিনেশনে, প্রত্যেকটি এলাকা, ওই জেলার যারা ছোট বড় মাঝারি শিল্পীরা রয়েছেন, ব্যবসায়ীরা রয়েছেন, তাদেরকে আমরা সুযোগ করে দেব ওই প্রমোফেস্ট, ইউনিটি প্রমোফেস্টের যে ডেস্টিনেশন যেখানে অনুষ্ঠিত হবে তার বাইরে তাদের পারফরমেন্স করার জন্য, তাদের ব্যবসা করার জন্য এবং ত্রিপুরার পর্যটনকে আগামী দিনে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য
দপ্তরের যে প্রয়াস, সেটা আগামী দিনে আমার বিশ্বাস নাগাল্যান্ডে যেমন হর্নবিল ফেস্টিভ্যাল, অরুণাচলে জিরো ফেস্টিভ্যাল, বা উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে যে ফেস্টিভ্যালগুলো জাতীয় স্তরে পৌঁছে গেছে, আগামী দিনে আমাদের এই ইউনিটি প্রমো ফেস্ট সেই পরিচয়টাই আমরা দিতে চাইছি জাতীয় স্তরে, যাতে ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা, যার পর্যটনের নিরিখে বিগত দিনে কোনো স্থান ছিল না, কিন্তু আজকের দিনে আপনারা নিশ্চয়ই খুশি হবেন যে আমাদের গত কয়েকদিন আগে রাজস্থানের উদয়পুরে ন্যাশনাল লেভেলের একটা সেমিনার ছিল সারা দেশের পর্যটন মন্ত্রীদেরকে নিয়ে। কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাবতজি ছিলেন, সেক্রেটারি ট্যুরিজম ছিলেন, অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি ট্যুরিজম ছিলেন, এবং যে মিনিস্ট্রি অফ ট্যুরিজম থেকে, ট্যুরিজম দপ্তর থেকে যে ডাটা বা তাদের যে বই তারা প্রকাশ করেছে, তাতে ত্রিপুরা emerged second in terms of foreign tourist footfall after Sikkim. উত্তর পূর্বাঞ্চলে সিকিমের পর ত্রিপুরা রাজ্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে ফরেন টুরিস্ট ফুটফল। এটা যারা ট্যুর অপারেটর বন্ধুরা রয়েছেন আপনারা অনেকটাই ভালো জানেন। একটু আগে এই সাংবাদিক বৈঠকের আগে আমাদের গেস্ট হাউসের ভেতরে লাউঞ্জে থাইল্যান্ড থেকে একজন টুরিস্ট এসছে, সে অরুণাচল থেকে এসছেন উনি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনি কোত্থেকে এসছেন, বলছে বাই বার্থ আই এম ফ্রম ইংল্যান্ড বাট আই এম বেসড ইন থাইল্যান্ড। তো এই যে থাইল্যান্ড থেকে বা ইংল্যান্ড থেকে একজন, দুজন, তিনজন করে প্রতি মাসেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আসে, বা তাদের উদ্যোগে বা ট্যুর অপারেটরদের উদ্যোগে সেখানে আসছে। কেন আসছে? ত্রিপুরাকে এক্সপ্লোর করার জন্য। ওনার ট্যাব থেকে আমাকে দেখালেন যে অরুণাচলের যে প্রিমিটিভ গ্রুপ, আমরা যাদেরকে আদিম জাতি বলি, সেই আদিম জাতিদের ফটোগ্রাফস, তাদের কালচার, তাদের ফুড হ্যাবিট, তাদের লিভিং স্টাইল, সমস্ত কিছুকে তারা ক্যাপচার করেছে। ত্রিপুরাতেও এসে তারা বিভিন্ন জায়গায় স্থানে ঘুরে ত্রিপুরার যে ট্রাইবাল গ্রুপ বা প্রিমিটিভ গ্রুপ, তাদের লাইফস্টাইল, তাদের জীবনশৈলী, সেগুলোকে ক্যাপচার করবে। এবং ত্রিপুরাকে এই যে ইংল্যান্ড থেকে বা থাইল্যান্ড থেকে যারা এসছে বা তাদের উৎসাহ দেখা গেছে, ত্রিপুরাকে নিয়ে যখন রিসার্চ হবে বা আলোচনা হবে, তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের বিশ্বাস যে প্রসারের মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরাকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। এবং ইউনিটি প্রমো ফেস্ট তার জন্যই আমরা প্ল্যান করেছি। আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাইব, যাতে আমাদের এই 1 মাস ব্যাপী, গতবার আমরা 1 দিন ব্যাপী ছিল, এবার আমরা 2 দিন ব্যাপী করছি, এই কর্মসূচিটাকে একটা সাকসেসফুল রূপ দিয়ে আগামী দিনে যাতে আমরা বিশ্ব দরবারে রাজ্য পর্যটনকে নিয়ে যেতে পারি। ইতিমধ্যে যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে, সেগুলো এগুচ্ছে ধীরে ধীরে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে 1 স্টেট 1 গ্লোবাল ডেস্টিনেশন, একটা স্টেট একটা গ্লোবাল ডেস্টিনেশন করতে হবে, যেখানে সারা বিশ্ব থেকে পর্যটকরা আসবে, মানুষ আসবে। এবং সেটাকে মাথায় রেখেই গত কয়েকদিন আগে রাজস্থানের উদয়পুরে আমাদের যে ন্যাশনাল লেভেলে ট্যুরিজম মিনিস্টার যে সামিট ছিল, সেখানে আমরা প্রস্তাব পেশ করেছি। 500 কোটি টাকার প্রস্তাব সেখানে আরো পেশ করা হয়েছে। আমরা আশা করছি আমাদের বেশ কয়েকটা প্রজেক্ট সেখানে স্যাংশন দেওয়া হবে আগামী কিছুদিনের মধ্যে। তার বাইরে আমাদের ঊনকোটি বলুন, আমাদের ছবিমুড়া বলুন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহযোগিতায় সেখানে কয়েকশো কোটি টাকার কাজ চলছে। আগামী 1 থেকে 1.5 বছরের মধ্যে সেগুলো কমপ্লিট হবে। উদয়পুরের পন্দুয়ারেতে আপনারা জানেন যে 51 শক্তিপীঠের রেপ্লিকা তৈরি হচ্ছে, আগামী 1.5 বছরের মধ্যে সেটা কমপ্লিট হবে। অর্থাৎ স্পিরিচুয়াল ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে মাতা ত্রিপুরী সুন্দরী মন্দির এবং 51 শক্তিপীঠের আদলে আমাদের যে রেপ্লিকা হবে,
বন্দোয়ারে, সেটা রাজ্যের না, রাজ্যের বাইরে থেকে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বিশেষ করে সনাতনীদেরকে এখানে অ্যাট্রাক্ট করবে। আমাদের কসবা কালীবাড়ি, আগে মানুষ যেত কিন্তু থাকা খাওয়ার কোনো সুবন্দোবস্ত ছিল না। আজকে আমরা স্টার ক্যাটাগরির হোটেল টাইপ সেখানে, যেটা কুমিল্লার ভিউ টুরিস্ট লজ ছিল, সেটার নাম পরিবর্তন করে কসবা ভিউ টুরিস্ট লজ করে আমরা বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। অমরপুরে সাগরিকাকে আমরা করেছি। প্রায় কয়েক কোটি টাকা ব্যয় করে জাম্পুয়ে রিডেন টুরিস্ট লজের রিনোভেশনের কাজ চলছে এবং আমরা বিশ্বাস করি যা কাজের প্রোগ্রেস, জাম্পুয়ে যে প্রমোফেস্ট হবে আমাদের। লিঙ্ক রোড একটা বাসার মধ্যে আগুন লাগছে, আমরা অফিসে ওটা কল গেছে, আমরা আইসি যে আগুন আছে, প্রচণ্ড আগুন আছে। আমরা একটা টার্নআউট দিয়ে কাজ করছি, আগুন কন্ট্রোলে আইছে না, একটা টার্নআউট আনছি, আনিয়া 2টা গাড়ি দিয়ে আগুন কন্ট্রোলে আনছি। রুমের ভিতরে একটা গাড়ি আছিল আর একটা হলো বিস্কুটের গোডাউন আছে, দুটোই চলছে। মালিক পাইছে না, এখন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা তো কিছু করতে পারতাম না, মালিক না পাইলে বুঝুন যেত না। এটা কি বাড়ি না কোনো গোদাম? এটা তো গোডাউন, বোঝা যায় একটা গুদাম আছে, গাড়ি পার্কিং, আর এমনি বিস্কুটের গুদাম। বিস্কুট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছু জানা যাচ্ছে? এটা তো মালিক না এলে তো আমরা কিছু, মালিক এখন আসেনি? না, আসে নাই। পাইপটা সার দাও, পাইপটা সার দাও। গাড়িটা তোমার আসেনি? না, তোমার না। আরে না, এই জায়গা মালিক আছে, দাম দেখি। এমনি মাইলো স্যার, এমনি মাইলো। ভালো নিয়ে আসেন গাড়িটা, করে
আর লংরা শুধু আরে কিছু থাকলে না টানলে হইতো না বারবার খালি এত বাড়ে গাড়ি চলো গাড়ি চলো একটা ঘরের মধ্যে আগুন লাগছে আমরা অফিসে একটা কল গেছে তো আমরা আইসি আইয়াতে আছে প্রচণ্ড আগুন আমরা একটা গাড়ি লইয়া আইছি আইয়া খাস করছি খাস করার পরে আগুন তো কন্ট্রোলে আনতে পারছি না তারপরে আবার সেকেন্ড টার্ন আউট আমরা কল করছি আইসে আইয়া আগুন নিবাইছি আমরা তো ঘরের ভিতরে একটা গাড়ি আছে আর একটা বিস্কুটের গোডাউন আছে গাড়িটা পুরো জ্বলিয়া গেছে বিস্কুটও পুরো ড্যামেজ হয়ে গেছে কার গোডাউন জানতে পারছি না এটা মালিক কোনো আয় নাই মালিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা কইতে পারতাম না মালিক না আইলে দেখা 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 যথেষ্ট এই আর কত আইয়া তো পাইলাম কিছু অত তো না আরও আছে আগে আমি একটা চাইছি আগে আই গেছি আমি আমার বাইকের তেল ওইটি পাইছি আমি এটি তো আইয়া লইছি ওইটা পাইছি আমি ওই গলাক বার ইয়া
ছোটোর মধ্যে তিনজন আছে Unimes Chakma. Unimes Chakma. নমস্কার, গুড মর্নিং। আপনারা জানেন আজকে আমাদের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী, যিনি আয়রন ম্যান হিসেবে পরিচিত, আজ 31 অক্টোবর ওনার জন্মদিন। ওনার জন্মদিন উপলক্ষে এই দিনটিকে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। আজ সমগ্র ত্রিপুরাতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনের মাধ্যমে আমরা ওনার জন্মদিনকে পালন করার জন্য ইউনিটির পর রান ফর ইউনিটি এই উদ্যোগে আমরা একটা লং রানের আয়োজন করেছি। আমরা বাজারথল থানার অধিকাংশ জায়গায় আমরা এই প্রোগ্রামটা রেখেছি। আমরা শান্তিপুর গেট থেকে আমাদের থানার গেট অবধি একটা রান হবে। সেখানে সমস্ত অংশের মানুষ, স্টুডেন্ট, আদার যে কোনো কিলোমিটার লোক একটা ওপেন অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং অংশগ্রহণ করবে। তো সেই হিসাবে আমরা ওনার জন্মদিনকে আমরা মাথায় রেখে সমস্ত জাতি জনজাতি যারা আছেন সকলকে এক জায়গায় আনতে রাষ্ট্রীয় একটা দিবসের মাধ্যমে আপনার পরিচয়টা যা? আমি ইন্সপেক্টর মঙ্গেশ পাটারি, ওসি 75 PS। আজকের দিনে 31 অক্টোবর আমাদের পূর্ব উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন। উনি 1875 সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ওনাকে আমাদের ভারতের আয়রন ম্যান হিসাবে জানা যায়। ভারতের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটিতে ওনার অবদান অনস্বীকার্য এবং ওনার কথা মাথায় রেখে ওনার জন্মদিনকে আমরা পালন করার জন্য এবং ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি রক্ষার্থে আজকের দিনটা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তার অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা রান ফর ইউনিটি আমরা একটা লং রান করি। এলাকার স্কুলের স্টুডেন্ট, ক্লাবের স্টুডেন্ট, আদার যে কোনো ডিপার্টমেন্ট সবাই মিলে আমরা অংশগ্রহণ করি। আজকে যে একটা রান হয়েছে সেটাতে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, এটা বড় কথা নয়। আমাদের মেন উদ্দেশ্য সবাই যাতে একসঙ্গে ইন্টিগ্রিটি রক্ষা করে, এভাবে সবাই যাতে একসঙ্গে মিলে থাকে। ভারতের জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে সেম, সবাই মিলে যাতে আমরা ভারতের ঐক্যকে রক্ষা করি, এটা হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য। আর এছাড়াও আমাদের রান ফর ইউনিটির মেন উদ্দেশ্য
আজকাল আমাদের দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন যুব সমাজ বিভিন্ন নেশার কবলে আসক্ত হচ্ছে। তা আমরা স্কুল স্টুডেন্ট আদার যে ইয়ং জেনারেশন আছে ওদেরকেও আমরা জানান দিতে চাই যে আপনারা নেশার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন, নিজেকে স্পোর্টসের মাধ্যমে নিজেকে আবদ্ধ করুন। আজকাল স্কুল থেকে নিয়ে বিভিন্ন নেশামুক্ত সংগঠন হয়েছে, পুলিশ তো অনবরত দিন প্রচেষ্টা করছে। আমরাও আদার্স যে ক্লাব এনজিও আছে আপনাদের মাধ্যমে আমরা ওদেরকেও আমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে ওরাও যেন বিভিন্ন সময় ড্রাগ বিরোধী কর্মশালা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বাজারে রাস্তাঘাটে অনুষ্ঠিত নাটকের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করে। আমরা পুলিশ সর্বদা ওনাদেরকে সাহায্য করব। আর এই বিষয়ে এখন আপনাদের সামনে ড্রাগ বিরোধী যে অভিযান ওর অঙ্গ হিসেবে কিছু বক্তব্য আমাদের পেশ করবেন আমাদের থানার সেকেন্ড অফিসার ইন্সপেক্টর এল.টি. ডার্লং। আমরা এখান থেকে একটা একতার দৌড় শুরু করব এবং আমাদের এখান থেকে যে রুটটা হবে এটা বাইতুল বাজার থেকে ঘুরে আমরা টাউনটাকে পরিক্রমা করে আবার এখানে এসে শেষ করব। যাই হোক, আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা বলবেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এবং আগামী দিনে এই দৌড় এই একতা আমাদের ভারতবর্ষে আরো সমৃদ্ধ হোক এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার এবং তারপরে আমাদের সমস্ত মানুষ করে নিচ্ছি আমাদের মধ্যে রান অফ ইউনিটি অর্থাৎ সরকার রান ফর ইউনিটি অর্থাৎ শহরের গরিব দুস্থদের কম্বল বিতরণ করে আমাদের একটাই বক্তব্য, আমাদের একটাই মন্ত্র এবং আরক্ষা দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে আমরা এই পদযাত্রা অনুষ্ঠান অর্থাৎ ওনার জন্মদিন আমরা পালন করতে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস অর্থাৎ পদযাত্রা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা আমাদের খেলোয়াড় সহ আমরা এক ঝাঁক তরুণ তরুণী আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ছোট্ট আলোচনা এখানে শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ। আমরা আজকের এই জন্মদিন আমরা পালন করব। আমরা অতিথিদের বরণ করে নিচ্ছি আজকের এই সুন্দর দিনে সুন্দর অনুষ্ঠানে। এবারে অতিথিরা আমাদের সামনে সারিতে থাকবে সেই ঘোষণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই পদযাত্রা ডায়াসে আসন গ্রহণ করার জন্য। Gracias.
প্রাইস লাগবে কিন্তু প্রাইস না হলে ভেজাল আছে। আগে তো নিয়ে বসার একটা ফটো নিল সবাই একটা হাসিতে আয়ো তুমি এদিকে আরে আমরা ধরো দাঁড়া তোর সামনে দাঁড়া তো সামনে একটু পড়লে ঠিক আছে। বাংলাদেশ কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতি আশিস কুমার সাহা মহাশয়, কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা মাননীয় ওয়ার্কিং কমিটির মাননীয় স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য সুদীপ রায় বর্মন মহাশয় আছেন, আমাদের মাননীয় বিধায়ক ইন্দিরা গান্ধী 41তম প্রয়াণ দিবস প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে আমাদের কংগ্রেস ভবনে পালন করা ভিত্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করব। অর্পণ করার পর আমরা গান্ধীঘাটে সবাই যাব, সেখানে গিয়ে আমরা কর্মসূচি হচ্ছে তখনই আমরা ওইখানে আমরা আমাদের দলীয় পতাকা সহ বিভিন্ন সংগঠনের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করি। মাননীয় আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিভাগ এবং শাখা সংগঠনের আমাদের ওনার শহীদ ওনার যে শহীদ বেদিতে শহীদ
একটু আটকে দেন, আমরা একটু একটা প্রেমে সবাই খাওয়া আচ্ছা। দিল্লি একবারে একচল্লিশতম প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী, ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা আজকে প্রধান কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন এবং ইন্দিরা প্রতিকৃতিতে মাল্যদান অর্পণ করে আমরা গান্ধী বেদিতে, সেখানে ইন্দিরাজির যে শহীদ বেদি, ওই বেদিতে আমরা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে আজকের যে আমাদের কর্মসূচি, এই কর্মসূচি আমরা প্রারম্ভিক এই অনুষ্ঠান, পরবর্তী সময়ে রক্তদান কর্মসূচি এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠান আমাদের উদয়পুরের বাগমা উদয়পুর জেলার নেতৃত্বে সংগঠিত হবে। এই দিনটি আমরা ইন্দিরাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সারা দেশে আজকে জাতীয় সংহতির যে ইন্দিরাজির যে নিদর্শন যেটা রেখে গেছেন, দেশের অখণ্ডতা, আমাদের ভারতীয়দের তাদের সংহতি রক্ষার্থে যে আত্মবলিদান উনি দিয়েছেন, এটা ভারতবর্ষী আজও স্মরণ করে। প্রধানমন্ত্রী রূপে উনি দেশের উন্নয়ন, দেশের অর্থনৈতিক, বৈদেশিক এবং বিভিন্ন যে উন্নয়নে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, তা আজও দেশবাসীর কাছে এটা একটা নিদর্শন। ভারত বাংলাদেশ যুদ্ধের এই যে বাংলাদেশের রিভলিউশন এবং এই যুদ্ধে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে যেভাবে বর্তমান যে আমেরিকা, যার হুমকির কাছে মাথা উঁচু করে সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছেন, এটা ভারতবর্ষের অনুকরণীয়। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি আজকের ভারতবর্ষের শাসক, তাদের হাত ধরে দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। একসময় কমনওয়েলথের নেতৃত্ব দিয়ে ইন্দিরাজি দেশের যে সম্মান অর্জন করেছিলেন, আজকে শাসক এই দেশের বিজেপি দলের, তাদের দ্বারা এটা
দুর্বল হয়েছে। সাথে সাথে বলবো যে সবুজ বিপ্লব বা 20 পয়েন্ট যে গরিবি হটাও কর্মসূচি, এই কর্মসূচিতে দেশ স্বাবলম্বী হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত গড়ার যে কাজ, এই কাজ ইন্দিরাজির সময়কাল থেকে শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দিক থেকে যে সুদৃঢ় হয়েছে, যে উন্নত ভারত, এই ভারতের বুনিয়াদকে আজকে তিলে তিলে এই বিজেপি সরকার তা বিনষ্ট করে চলেছে। আমাদের সকলকে ইন্দিরাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশের সংহতি এবং দেশের বিভিন্ন জাত ধর্মের বর্ণের মানুষকে একত্রিত করে যে দিশায় আজকে জাতীয় কংগ্রেস দল খার্গেজি বা রাহুলজির নেতৃত্বে চলছে, এই দিশায় আবার ভারতবর্ষের শাসনে কংগ্রেস দলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই হোক আজকের দিনের অঙ্গীকার, আমাদের সকলের সংকল্প। বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয় উপস্থিত আছেন, চিফ হুইপ শ্রীমতী মন্ত্রা সন্তোষা, আমাদের অনুপ্রা ভট্টাচার্য ডেপুটি মেয়র। দেখুন, আমরা জানি আমাদের লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 বছর জন্ম জয়ন্তী আমরা পালন করছি। আজকে 31 অক্টোবর, যেটা 1875 সালে আজকের এই দিনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম হয়েছিল। এবং ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করা ওনার যে মূল উদ্দেশ্য, এবং স্বাধীনতার পর সমস্ত রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্তি করা, ভারতের অন্তর্ভুক্তি করা, রাজন্য শাসন সমাপ্ত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উনি মূল কাণ্ডারি ছিলেন। এবং আমরা এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশকে অন্তর্ভুক্তি করার কাজ আমাদের এই লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উনি করেছেন। তাই আমাদের 2014 সালে যখন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের দিল্লিতে ক্ষমতায় আসেন, তারপর থেকে এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চিন্তা ভাবনা, সেটাকে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে গুজরাটে সবচেয়ে বড় স্ট্যাচু সেটা লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিমূর্তি সেখানে লাগানো হয়েছে। আমরা এই বছর আজকে থেকে এই 31 অক্টোবর থেকে 31 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা 1 মাস ব্যাপী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করব। ইতিমধ্যেই আমাদের তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে সেটা জানানো হয়েছে। আমাদের রাজ্য সরকারও সেই উদ্যোগ নিয়েছে। আজকে বিশেষ করে আমরা সমবেত হয়েছি একতা দৌড়, রান ফর ইউনিটি, সেটাকে বাস্তবায়ন করা। আজকে ওনার জন্মদিনকে সামনে রেখে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও সেটা পালিত হচ্ছে। আজকে আমরা আগরতলাতে আমাদের সদর জেলার 2টি জেলা রয়েছে, সদর রুরাল এবং আরবান, এই দুটো জেলা মিলিয়ে আজকে আমরা এই রান ফর ইউনিটি একতা দৌড়ে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। সেখানে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের নেতৃত্বরা যারা আছেন, ওনারা আপনারা সামনের দিকে থাকবেন, ফ্ল্যাক্স থাকবে। তারপর যখন আমাদের নেতৃত্বরা, সবাইকে অনুরোধ করবো যে ফ্ল্যাক্সটাকে নিয়ে আমাদের যে গেটটা আছে, গেটটার সামনে যাওয়া। আমরা সবাই আমরা সুজা একদম আশ্রম সামনে
জেলার যারা অফিস বিয়ানারা আছেন আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আমাদের যে চন্দ্রপুর স্ট্যান্ডের যে লৌহ পুরুষ আমরা কেন বলি? কারণ এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য যে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর সেই সমস্ত জায়গায় রাজন্য শাসন ছিল, সেই রাজন্য শাসন থেকে আমাদের ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তির জন্য আমাদের এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের একটা বিরাট বড় যোগদান, বিরাট বড় অংশীদারিত্ব ছিল এবং বিশেষ করে এই ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য উনি বিভিন্ন প্রয়াস উনি করেছেন। তাই আমরা ওনাকে লৌহ পুরুষ হিসাবে আমরা আখ্যায়িত করি। 2014 সালে যখন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠা হয়, আর এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে জীবনী এবং এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে আত্মত্যাগ সেটা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা এই একতা মার্চ এবং গুজরাটের সবচেয়ে বড় ওনার স্ট্যাচু নির্মাণ করা হয়। আমাদের সরকার, আমাদের সংগঠন এই 31 অক্টোবর থেকে 31 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা এক মাস ব্যাপী এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি, তাতে এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চিন্তা ভাবনা সেই চিন্তা ভাবনা সবার কাছে যাতে আমরা তুলে দিতে পারি তার জন্য আমরা এই এক মাস ব্যাপী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আজকে থেকে আমরা একতা মার্চ আমরা শুরুয়াত করতে যাচ্ছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এইভাবে আজকে আমাদের সদর জেলা, সদর গ্রামীণ এবং সদর রুরাল দুই জেলা মিলে আমরা একত্রে আমরা এই ইউনিটি মার্চের আয়োজন করেছি। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে सुनील देवरजी, प्लीज मंच पे बढ़ाइएगा। We are having honorable member of parliament. हमारे संग रয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় সভাধিপতি শ্রী বিশ্বজিৎ সিং মহোদয়, আমি মাননীয় জেলা সভাপতি রায় মহোদয়, আমি শ্রীমতী রায়কে মঞ্চে আহ্বান জানাই। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত ম্যাম, ICA Shri Gimishar Bhattacharya sir. And I also request Honorable Director, Youth Affairs and Sport, it's a pleasure to have you on the dais. আমি Shri Gimishar also, Shri Namit Pathakji, SP West, Pathak sir please.
আমরা অত্যন্ত স্যার দয়া করে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করবেন। এবার আজকের এই সুন্দর এবারে বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুরোধ জানাই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় সচিব ত্রিপুরা সরকার ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সঙ্গে রয়েছেন ডিএমএস ডক্টর বিশাল কুমার সারা দেশে আজকের এই অনুষ্ঠানে ইউনিটি ফর মুখ্য অতিথি তথা রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী উপস্থিত আছেন কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়া, উপস্থিত আছেন ডেপুটি মেয়র। নমস্কার সবাইকে। আজ আমরা এখানে এই দিনেই ভারতের লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম হয়েছিল 1850। উপপ্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 31 অক্টোবর হোম ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের কর্ণধার সুনীল দেওধরজি উপস্থিত আছেন, সেটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এই সুমহান কাজটি সম্ভব হয়েছিল সর্দার প্যাটেলের মানসিক দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য। বল্লভভাই প্যাটেলের সম্মানে ভারত সরকার 2018 সালে গুজরাটে নর্মদা নদীর তীরে তার একটি পূর্ণায়ন রান ফর ইউনিটি সূচনা করেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনে বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের মূল এক ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজীবন কাজ করে গেছেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কালে বিশেষভাবে আমি আমার দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব। রাখা হবে। সকল সরকারি দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক মহান আত্মাকে, যিনি ভারতের মানচিত্র রেখা এঁকেছিলেন নিজের হাতে। শ্রদ্ধেয় ডক্টর বিশাল কুমার স্যার এবং মাননীয় সচিব অর্থ দপ্তর রেখেই আমরা এগিয়ে চলছি সেই পথযাত্রায়। আমাদের এই মূল কর্মসূচির সূচনা করেছেন এ রাজ্যের যুব বিষয়ক ক্রীড়া মহোদয় রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় জেলা সভাধিপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী বিশ্বজিৎ শীল মহোদয় এবং সকল এলাকাবাসীকে আজকের এই মহান দিনে স্বাগত এবং সুপ্রভাত জানাই। আজ আমাদের শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়া আমাদের এই অনুষ্ঠানে সাক্ষী রয়েছেন ডেপুটি মেয়র শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী মনিকা দাস। এবং অখণ্ডতার এই গৌরবময় যাত্রায় সামিল হওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। For unity.
বছরে 31 অক্টোবর আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ভারতের লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। স্বাধীনতার পর তিনি দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তার নেতৃত্বের মাধ্যমে শতাধিক দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে ভারতকে অখণ্ড জাতিরূপে রূপান্তরিত করেছেন। ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 1947 সালের স্বাধীনতার পর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 560-টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করার, যা ভারতের প্রায় 40% ভূখণ্ডের থেকেও বেশি অংশ ছিল। তার এই দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারতের সম্ভাব্য খণ্ডীকরণ রোধের একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করে দেশ বিভাজনের অস্থির সময় দৃঢ় নেতৃত্বে ভারতের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীল বজায় রেখেছেন। তিনি আরও প্রতিষ্ঠা করেন অল ইন্ডিয়া সার্ভিস, যা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য স্টিল ফ্রেম হিসাবে কাজ করে চলছে। সর্দার প্যাটেলের জীবন আমাদের শেখায় সত্যিকার দেশপ্রেম শুধু আবেগ নয়, এটি দায়িত্ববোধ এবং অধ্যাবাস এবং অটল নৈতিকতার মিশ্রণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জাতীয় ঐক্য কেবল ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের হৃদয়ের সংযোগ নিহিত। তার কথায় এক কথায় কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না। আজকের দিনে যখন আমরা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করছি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে ঐক্যের অর্থ হলো বিচিত্র প্রতি শ্রদ্ধা। আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির পোশাক এবং খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন মিশ্রণেই বৈচিত্র্য আমাদের শক্তি এবং সেটিকে সংরক্ষণ এবং সম্মান জানানো আমাদের দায়িত্ব। ঐক্য মানে কেবল একসঙ্গে থাকা নয়, বরং একে অপরকে বোঝা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। বিভাজনের যে কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শান্তি, সম্প্রীতির উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সর্দার প্যাটেলের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা। চলুন আজকের এই দিনে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করি আমরা সর্দার প্যাটেলের আদর্শকে জীবনে ধারণ করব। আমার আগের বক্তা বলেছেন যে এবার ভারত সরকারের পাশাপাশি আমাদের রাজ্য সরকারের অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ওনার এই 100তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা আমাদের রাজ্যে আমাদের ক্রীড়া দপ্তর সহ অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলো, এখানে ব্যবসায়ী বন্ধুরা, আমাদের বিভিন্ন এনজিও বা আমাদের এনএসএস ভলেন্টিয়ার, মাই ভারত ভলেন্টিয়ার সহ সকলে মিলে আমরা অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যের পশ্চিম জেলাতে অর্থাৎ আমাদের আগরতলা শহরে আমরা 10 তারিখে আমাদের রাজবাড়ির সামনের থেকে আমরা 10 কিলোমিটার পদযাত্রার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেটা আমাদের রাজবাড়ির সামনের থেকে শুরু হবে এবং হাঁপানিয়া মেলা গ্রাউন্ড পর্যন্ত যাবে। এবং সেই পদযাত্রা চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ সহ আমাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনী নিয়ে আলোচনা হবে, দেশাত্মবোধ নিয়ে আলোচনা হবে, সঙ্গীত কার্যক্রম থাকবে, স্বচ্ছ ভারত থাকবে। কারণ এই 150 বছর পূর্তিকে সামনে রেখে ভারত সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সংকল্প নিয়েছেন যে আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের যে সংকল্প আমরা এই ওনার 150 বছরকে সামনে রেখে আমরা তাকে গ্রহণ করছি। আমরা চাই আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণ করুক, সেটাও থাকবে আমাদের এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে। আমরা যেখানে যেখানে এই পদযাত্রা হবে গোটা রাজ্যে বিভিন্ন জেলাতে আমরা এরকম বিশেষ স্থান থেকে প্রায় 10 কিলোমিটার পদযাত্রা করব এবং সেই অনুযায়ী আমরা 12 নভেম্বর আমরা উত্তর জেলাতে করব, ঊনকোটিতে 18 নভেম্বর, আমরা খোয়াইতে 18 নভেম্বর, সিপাহী জেলাতে 12 নভেম্বর, গোমতীতে 20 নভেম্বর এবং পিলাক জেলায় 14 নভেম্বর। আগরতলাতে 2টা র্যালি হবে। একটা র্যালি হবে উমাকান্তের আমাদের রাজবাড়ি থেকে উমাকান্ত হয়ে এবং ডবগেট হয়ে সেটা আমাদের হাঁপানিয়া মেলা গ্রাউন্ড যাবে। আর একটা র্যালি হবে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে, সেখান থেকে শুরু করে সেটা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাবে। এরকম 2টো র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন স্বদেশি দ্রব্য নিয়ে আলোচনা হবে এবং আমাদের ভারতের মহামানব যারা রয়েছেন তাদের সম্বন্ধে আলোচনা হবে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সম্বন্ধে আলোচনা হবে। এই ধরনের সুন্দর র্যালিতে আপনারাও অংশগ্রহণ করবেন, সহযোগিতা করবেন এবং আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে যারা সামিল হয়েছেন সকলকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি। জয় হিন্দ। ভাই বোনেরা আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমরা বিশেষ করে ধন্যবাদ আমি
আমি তো দিন থেকে না अरे तुम আচ্ছা और भी एक काम আমরা वीडियो कैसी है आप अच्छे वाटर में पटेल की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ना ना बेশি দিনই তো না আয় পড় ঠিক আছে শুরু হয়ে গেছে जितना गुस्सा करते हो काफी देर तक का स्वागतम सुनील जी का स्वागतम सुनील जल्दी जी वेलकम सुनील जल्दी जी वेलकम बबीता को पार्टी में ले लिया था नहीं अभी तो हर एक काम में मदद करता है मुझे नहीं मेरा बहुत प्यारा दोस्त है अच्छा मोबाइल ঠিক আছে এটা দাও এটা থাক থাক না দিতে আছে যাও না ইদারিং দিয়ে দাও ধরো यही से अच्छा घर तो लगे अभी जब तुम ब्लड देते हो तब तुम्हारा जो ब्लड जाता है तो नया ब्लड और बादल दा अभी तो आगे देखा बोलছি না আপনার कमाल है ये दिया दो सीता कोई तो क्या नाम है तुम्हारा दे रहे हो तो तुम्हें अभी एक प्रण करो हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अलाउड है बहुत अच्छा आप कैसे खूब ভালো আমার নাম সুনীল দেওধর তিনটা রেডি করলাম क्या बात है मंत्री आकर बेटा बहुत लोग थे बहुत सुंदर है যেমন বলেছেন ভাই সাহেব যে আজকে লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 জন্ম জয়ন্তী এই পুণ্যতিথিতে আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি যারা রক্ত দিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ যারা নিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ আপনারা সাংবাদিক যারা বন্ধুরা রয়েছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ যেটা বলেছেন আজকে আমরা যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত এটা লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যই আমরা আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি কারণ তৎকালীন সময়ে মহারাজার মৃত্যু হয়েছিল বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের কিন্তু ওনার ভিজন ছিল যে যখন দেশে আমরা যাতে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকি মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী একটা কমিটি বানিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা কোন দিকে যাবে এর মধ্যে যতজনের কমিটি ছিল সবাই একজনকে বাদ দিয়ে সবাই বলেছিল যেহেতু আমরা বাংলা ভাষাভাষী ঢাকা আমাদের কাছে রয়েছে
এবং সেই যাতে বাংলাদেশের সঙ্গে বা পাকিস্তানের সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের সঙ্গে যাতে আমাদের অন্তর্ভুক্তি হয়। কিন্তু মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর যে একাগ্রতার কারণে এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কারণে, কারণ উনি চিঠি লিখেছেন জওহরলাল নেহরুকে, কোনো উত্তর দেয়নি। 3 মাস পরে যখন উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কাঞ্চনপ্রভা দেবী দিল্লিতে গেছেন, সেই সময় জওহরলাল নেহরু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ওনাকে কোনো পাত্তাই দেননি যে ত্রিপুরার মতো একটা স্টেট ভারতভুক্তি হবে, তার জন্য ওনার কোনো এমন কোনো হেলদুল ছিল না। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ওনার সঙ্গে কথা বলে এবং ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের একটা বিশেষ महत्वपूर्ण জায়গা রয়েছে, সেই জন্যে আজকে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য ভারতবর্ষের 500-র উপরে যে ছোট ছোট রাজ্য ছিল যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি আমরাও আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য। না হলে আজকের দিনে যে বাংলাদেশ 71-এর যে বাংলাদেশ যেটা হচ্ছে, যে গণহত্যা হচ্ছে হিন্দুদের উপরে, হিন্দু হোক, বুদ্ধিস্ট হোক, খ্রিস্টান হোক, যে একটা গণহত্যা চালু হয়েছে বাংলাদেশে গত এক বছর ধরেও আমরা আরেকটা দেখছি, সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি আমাদেরও হতো। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য আজকে আমরা ত্রিপুরার মধ্যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তো আজকে এই লৌহ পুরুষের জন্মদিন, যেটা আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন কৃষকের থেকে নাঙ্গল যে হাল চালায়, কাঁচি, তাদের বিভিন্ন যে যন্ত্রপাতি, সেই লোহাকে সংগ্রহ করে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা গ্রামের প্রত্যেকটা কৃষকের অন্তর্ভুক্ত এবং সবার অনুদানের মাধ্যমে, সবার সহযোগিতার মাধ্যমে এই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ সেই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি আজকে আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি ভারতবর্ষে সেই লৌহ মানবকে আমরা সম্মান দিয়েছি। আমাদের হোম মিনিস্টার ছিলেন এবং ডেপুটি प्राइम मिनिस्टर ছিলেন। तो ওনার জন্ম জয়ंती से सुनील जी भाई साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने यहाँ पर आए, हम सबको उत्सव वर्धन किया। और बहुत सारे कॉर्पोरेटर है, बाबुल है, शंपा दी है, शिखा दी है, भास्वती है, हमारी शांतना दी है, पत्रकार बंधु है, और हर एक जगह से कुछ लोग ब्लड देने के लिए आए। नियर अबाउट 40+ यूनिट ब्लड आज देंगे। और हम लोगों ने इसको सब समय সপ্তাহে একটা কোভিডের সময় শুরু করেছিলাম প্রত্যেক সপ্তাহে দেওয়ার জন্য, এখন মাসে একবার করে করার চেষ্টা করছি, আগামী দিনও করব। আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो थे, उन्होंने सबसे बड़ा उपकार इस देश के ऊपर किया। उन्होंने इस देश के 525 से ज़्यादा जो रियासतें थी उनको भारत में उनका विलीनीकरण किया। और त्रिपुरा के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनंत उपकार इसलिए है कि जब पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान, तब मुसलमान रजाकार घुस गए त्रिपुरा के अंदर और क्लेम करने लगे कि त्रिपुरा ये मुस्लिम बहुल है और वो जाना चाहिए पाकिस्तान में। तब यहाँ की जो महारानी थी कांचनप्रभा देवी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संपर्क किया और उनको बताया कि त्रिपुरा हिंदू बहुल है और वो भारत में रहना चाहिए, आप रजाकारों से इसको मुक्त कराइए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हवाई रास्ते से यहाँ पर विमानों के माध्यम से सेना उतारी और रजाकारों को खदेड़ा और त्रिपुरा को बचाया। त्रिपुरा भारत का विलीनीकरण हो गया। इसका एक बहुत बड़ा काम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। नहीं तो आज जो हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, अगर गलती से त्रिपुरा वहां चला जाता तो जनजाति और बंगाली सबको मुसलमान वहां मार डालते, जैसे लाखों चकमाओं को उन्होंने मार डाला पाकिस्तान बनने के बाद। तो कितना बड़ा उपकार त्रिपुरा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है और महाराजा वीर विक्रम जी का है, क्योंकि उन्होंने उस समय अगर हवाई पट्टी नहीं बनाई होती, अगर एयरपोर्ट नहीं बनाया होता, तो विमान लैंड कैसे होते त्रिपुरा में, सेना पहुंचती कैसे। तो महाराजा वीर विक्रम का उपकार है, महारानी कांचनप्रभा देवी का उपकार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उपकार है कि त्रिपुरा आज भारत का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो महान काम करने वाले लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू
पहले वो लिबर्टी थी, इन्होंने यूनिटी की स्टैचू, और वो भी देश भर के सभी लोहारों से, किसानों से, लोहारों से थोड़ा थोड़ा लोहा जमा करके उस लोहे के और भी उसमें चीजें मिलाकर वो भव्य केवड़िया में गुजरात में पुतला बनाया है। सुंदर स्थान है, हमने देखने के लिए जाना चाहिए। और देश को एक करने वाले इस लौह पुरुष की 150वीं जन्म जयंती धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। और इस जन्म जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। आज ही सुबह यहाँ के हमारे जो मंत्री है टिंकू रॉय, उनकी उपस्थिति में मैं दौड़ में जाकर आया। एकता दौड़ में पार्टी ने भी एकता दौड़ रखी थी, रन फॉर यूनिटी रखी थी। और आज मैं बहन प्रतिमा दी ने जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम यहाँ पर किया है, कैंप किया है, यहाँ पर मैं आया हूँ। हमारी बहन प्रतिमा यहाँ की सांसद रही है, केंद्रीय मंत्री रही है, पार्टी की सबसे पुरानी युवा मोर्चा से कार्यकर्ता रही है और लोकप्रिय है, जनता में जाने वाली, इजी फॉर पीपल, अवेलेबल फॉर पीपल ऐसी हमारी नेत्री है। और त्रिपुरा की पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और पहली केंद्रीय मंत्री त्रिपुरा को देने का सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, ये त्रिपुरावासी कभी भी नहीं भूलेंगे। और ब्लड डोनेशन तो बहुत ही रिलीवेंट इसलिए है कि जब रक्तदाता एक बार रक्त देता है तो उससे 3 मरीजों की जान बचती है। और अपने अंदर से जब खून जाता है तो नया खून आता है, मन में संतोष होता है, मैंने देश के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया है। तो समाज को जोड़ के रखने वाला, जीवन देने वाला रक्तदान शिविर, ये आज 150वीं जयंती के अवसर पर जो आयोजित किया है, इसकी मैं सराहना करता हूं। और मैं समस्त त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद विप्लव देव जी, इनके नेतृत्व में त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बन के रहेगा, इसके बारे में हम सभी विश्वास करें और हम सब लोग मिलकर इस त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुलुमबा सात बिसास खालायो जों त्रिपुरा राज्यनि कैंडिडेट टीएसआर कैंडिडेट 2016 कैंडिडेट এবং जों 2016 পরে তিনি থানা বিরোধন হইতে মেরিলিস্ট নখরমান্ডা থানা বিরোধন সবকিছু কমপ্লিট নঙ্কা কমপ্লিট পরে जों তিনি দীর্ঘদিন সরকার চেঞ্জ পরে 2018 সিনো সাইক্লোন ক্যান্সেল খাইनो माने अ कैंसल बिसास खालायो ताइ वाइसा जों हाईकोर्ट फाइनेंस जों जान कोनो मानलिया आश्वास मानलिया आबन থেকে जों सुप्रीम कोर्ट थांगा তিনি सुप्रीम कोर्ट थांगाने তিনি प्राय 9 বছরनि পরে जों তিনি জয়ংকা সিনিয়র যতজন টিএসআর ক্যান্ডিডেট जों জয়ংকা सुप्रीम कोर्ट 9টা বছর পরে জন सुप्रीम कोर्ट জয়ংका 2 মাস টাইম রেখা सुप्रीम कोर्ट থেকে 2 মাসनि बिसंग जाते सिनो माने प्रोसेस नो कमप्लीट खाइनो बांगै किन्तु तिनि नुखा जों तामो 2 मास समय थांगा 2 मास सिका पार रंखा अलरेडी 2 मास पार मन परे तनो कोनो माने तनो कोनो थाना बेसन फाइडिया कोनो अफारिया माने कोनो तिनि साम कोनो जे किच्छु जों आसास माय नका
जों आबाद बाङै जों टाइम पाइनो सिगां जों गत' थानाय जों बुधबार बिस्थिबार जों फायखाया एक सप्ताह आगे डिजि सारबाय मालायनि बाङै जों हर पारमिसन लानो बाङै जों रिजिभिजन थांगा रिजिभिजन थांमोन परे जनो साका दुदिन परे जनो फुं खायनाय बरक किन्तु एक्चुअली जों नुखातामो কোনো फुं खालिया কোনো কিছু खालिया आ कारण बाङै जों तिनि ताइ वाइसे जों सारा त्रिपुरानि जत कैंडिडेट दं टीएसआर कैंडिडेट जतन जों बुंबाय साका जे नर जतन तिनि जों एक लगे एक संगे जों तिनि आबार वाइसे जों डिजि सारबाय जों निजिस्व टिका जों मालायनि बाङै जों तिनि पारमिसन लानो थायमाने किन्तु एक्चुअली नुखा तिनि पारमिसन दिया बरक बे तांगो बाय पारमिसन दिया सिने कगंखलाय तिनि जुदि सुप्रीम कोर्टनि राय रेखा 2 मासनि बिसिङाव तनो प्रसेस कमप्लिट खायनो बाङै जाय तिनि बरक तनो कमप्लिट खायो किछु खाया ओमफ्राय जों जतजन जों अकन बर्तमान जों जनसाधारण सुप्रीम कोर्टनि कंग्रेसि बरक जुदि खिलाफ खायंख्लाय जों जनसाधारण जों बुजा थाय बासिनाय आने कगंखलाय सुप्रीम कोर्ट सर्वश्रेष्ठ तिनि सबसे 12 বছরनि तिनि तो मोननो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्टनि कंग्रेस बरक जुदि खिलाफ खायंख्लाय जों बुजा थाय बासिनाय आबो दङना बर्तमान आं डक्टर मानिक साव सीएम ना आं थानाय सानै थानाय आसुन कयनाय सिनो टीएसआर दाक्के दाक्के जनो प्रसेस तो कमप्लिट खायो जनो जयनि खायरा नंथु हामबाय स्तरी दोन बारबार আছে স্যার एक्चुअली আমরা আসলাম 2016 তে আমরা টিএসআর ক্যান্ডিডেট আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যতে 372 আর আদার্স পার্টি হইছে 136 টোটাল হচ্ছে 506 জন আজকে আমরা 2017 তে আমরা মিডল লিস্ট বাইরে হইছিল ওই বাইরের পরে আমরা থানা বিরোধন সব কিছু কমপ্লিট এবং আমরা অফারটা পামু আর জয়েনিংটা বাকি আসলো জাস্ট তো এটার কারণে আমরা জন কি তখন 2018 পরে সরকার চেঞ্জ করে আমরা এটা বাতিল করে দেওয়া হয় তো বাতিল করে দেওয়ার পরে আমরা হাইকোর্টে গেছি হাইকোর্টে আমরা কোনো মানে আশ্বাসটা পাইছে না পাওয়ানোর পরে আমরা গেছি ডাইরেক্ট সুপ্রিম কোর্টে আজকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরে আমরা 9টা বছর পরে আমরা জয় হয়েছি জয় হয়ে সারা আজকে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট থেকে দিয়েছে 2 মাস 2 মাসের মধ্যে আমাদের কাজটাও সাকসেস কমপ্লিট করুন লাগিয়া আগস্ট মাসে 28 তারিখ সুপ্রিম কোর্ট থেকে অর্ডার দিছে ওই অর্ডারটা আজকে এই মাসের অক্টোবরে 28 তারিখ মানে টাইমটা শেষ আজকে শেষের পরে দেখে গেছে আমরা গত সপ্তাহ টাইমটা শেষ হবে নাকি গত সপ্তাহ আমরা এসে ডিজি সারের সঙ্গে আমরা দেখা করতাম যখন আই সাইডে দেখে আমরা পারমিশন দিয়েছে না তারা কইছে রিসিপশন তারা আমরা নাম লিখে রাখছে মোবাইল নাম্বার সব কিছু লিখে রাখছে এখন লিখে রাউন্ডে পরে তারা কইছে আমরা 2 দিন পরে তারা ফোন করবো কিন্তু আজকে দেখে গেছে 2 দিন 3 দিন 4 দিন হয়ে গেছে কোনো ফোনে আমরা মানে কোনো রেসপন্স পাইতে আসে না তো পাইতে আসে না যার কারণে আমরা আজকে আবার আইতে আমরা বাধ্যকতা আমরা আওয়ান লাগছে তো আজকে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যত ক্যান্ডিডেট আছে সবাই কইছে খবর দিয়ে বলছে আজকে আমরা আইছে তো আইসে আমার কথা হচ্ছে 2 মাস সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় দিছে তো রায় দিয়ে আমাদের কথা হয়েছে মানে কথাটা কি মানতে আসে না তারা এখন কি দেখা করছেন এখন তো দেখা মানে ওখানে আবার শুনছি আমরা 2টা ক্যান্ডিডেট গেছি ভেতর থেকে আবার আইসে আজকে আবার পারমিশন দিতে আসে না যতক্ষণ আমরা আজকে আমরা এটা আস্তে আস্তে না পাবো এখন আমরা আজকে আগরতলা থামবো আমরা তুমি ক্যামেরা করো ভিডিও করো आप लोग आ जाओ বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরফা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টের নির্দেশমূলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন যা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি এ উপলক্ষে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে
সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে, এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। আমরা এই ভালো দাম শেষ হইলে আমরা এখান থেকে ভুল করে ওইদিকে বুক করে দাঁড়াবো। একদম 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 ঠিক আছে। আরে সবার তরফ থেকে একদম হচ্ছে। আমরা পালন করতে যাচ্ছি বিশালগড়ের বাজারে যে উনার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজির 41তম প্রয়াণ দিবস পালন করুন, পালন করুন। ইন্দিরা গান্ধী প্রয়াণ দিবস পালন করুন। আমাদের ভারতবর্ষের প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাজির 41তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে আততায়ীদের হাতে নিজের দেহকে বলিদান দিয়ে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, উনার মতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজকে আমাদের মধ্যে নেই, আমাদের কাছ থেকে ওনাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। উনার এই দিনে উনাকে আমরা স্মরণ করছি। উনার আদর্শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেরকম পরিবেষ্টিত এবং ভারতবর্ষের মাটিতে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে উনার আদর্শকে সামনে নিয়েই ভারতবর্ষের সেই সংহতি এবং কৃষ্টি সেটা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আজকে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাজির মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পালন করছি এবং বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে এখানে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা আছেন। ওনারা আপনাদের সামনে আজকে মাল্যদান করেছেন। সাথে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের আজকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীও বটে, তো সেই সঙ্গে ওনাকেও আমরা স্মরণ করছি। সেই সব মনীষীদের আত্মবলিদান এবং কঠোর নিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, সেই কঠোর নিষ্ঠার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এগিয়ে যাচ্ছে। বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে চাই যে আত্মবলিদানের মাধ্যমেও জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, গান্ধী ফ্যামিলি যেভাবে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য, সংহতি রক্ষা করার জন্য যে আত্মবলিদান দিয়ে গেছেন, সেই আত্মবলিদানের মাধ্যমে ভারতের সংহতিকে যারা বিনষ্ট করতে চাইছে তাদেরকে আমরা জানান দিতে চাই, ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ভাঙতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসী রুখে দাঁড়াক। এবং আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে একটাই অনুরোধ রাখব যে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ধ্বংস করতে চাইছে তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আগামী দিনগুলিতে আপনারা সজাগ হন, ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন, এই আমরা আবেদন রাখছি বিশালগড় ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে। আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইটুকুনি বলবো যে পৃথিবীর মধ্যে
ইন্দিরাজি একজন বলিষ্ঠ মহিলা, যিনি ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন যে অহিংসা এবং কঠোর ব্যক্তিত্ব কাকে বলে। সেই হিসাবে বলতে হয়, অতীতকে স্মরণ করিয়ে মনে করতে হয়, ভারতবর্ষের উপর যখন বিদেশি আক্রমণ এনেছিল সেখানে দেখা গেছে ইন্দিরাজির বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সেখানে আমরা সুসংগত হয়েছি। আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আমরা সংবদ্ধ করে আমাদের তাদেরকে মুক্তির ত্রাতা হিসেবে আমরা দেখেছি। কিন্তু আমরা বর্তমানে কি দেখতে পেয়েছি, সেটা একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা। আমাদের লৌহ মানবরা যা করে গেছেন তার বিস্তৃতি আর কিছু নেই। তাই আমরা সকলের কাছে এইটুকু আবেদন রাখবো, এগিয়ে আসুন বন্ধু, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতি রক্ষা করুন। দাপিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। পার্টি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভারতবর্ষের একতা দৌড়ের আয়োজন করেছি, আমাদের লৌহ পুরুষকে সম্মান জানায়নি। আমাদের ভাই প্যাটেলের 150তম জন্ম জয়ন্তী, এই 150তম জন্ম জয়ন্তীকে ভারতীয় জনতা পার্টির সিপাহী জেলা উত্তরের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ওনাকে আমরা তথা ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী, আজকে আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মদিবস। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের মানুষ লৌহ মানব হিসেবে জানে, কারণ ওনার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা ছিল ভারতবর্ষের ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে রক্ষা করা, ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এই কাজগুলো করেছেন, তথাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য যাদের শাসকদের অর্থাৎ রাজাদের ভারতবর্ষে থাকবে কি ভারতবর্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে এই সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত ছিল, কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃঢ়তার কাছে সমস্ত দেশীয় রাজারাই বর্ষতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করা হয়। এই যে অসাধারণ কাজ, স্বাধীন ভারতকে অখণ্ডিত রাখা, স্বাধীন ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করা, স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী ভারত হিসেবে গড়ে তোলা, স্বাধীন ভারতকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, এই যে ওনার কাজ, এই কাজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে দলে ছিলেন তারা সম্মান জানায়নি ওনাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে যথেষ্ট মর্যাদা এবং সম্মান জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের একটা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে ওনার যে পরিচিতি, ওনার যে প্রকৃত ভারতবর্ষের স্বার্থে ওনার যে কাজ করার বৈশিষ্ট্য সেটা তুলে ধরেছেন। আজকে আমরা এখানে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একতা মার্চ করেছি। সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ আজকে এরকম একতা মার্চ হচ্ছে বল্লভভাই প্যাটেলকে সম্মান জানানোর জন্যে, শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে এবং বল্লভভাই প্যাটেলের বার্তাকে সারা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। ভারতবর্ষ ওনার আদর্শে এক ভারত হবে, শ্রেষ্ঠ ভারত হবে, এটাই আমরা আশাবাদী। সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই কাজ করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছে। ধন্যবাদ।
ঘটনা আমার পৈতৃক সম্পদ নিয়ে বিবাদ বলতে আমি কোর্ট কেস করছি, অবৈধভাবে এরা সম্পদ বিক্রি করে, আমি বাধা দিছি। আমার বক্তব্য যে অবৈধভাবে তুমি বেচাকিনি করবা না, তোমার জায়গা তুমি নাও, আমার জায়গা আমারে দাও। যেহেতু পৈতৃক সম্পদ, তোমার জায়গা তুমি পাইয়া তুমি বিক্রি করো না কি করো সেটা আমার দেখার বিষয় না, আমার জায়গাটা দাও। এইবার সে রাজীব ভৌমিক আমার ছোট ভাই, আমার বাবার নাম প্রয়াত নিবন্ধ ভৌমিক, রাজীব ভৌমিক আমার সবার ছোট ভাই। সে অবৈধভাবে যে পিএম ঘর পাইব সেই ঘরের জন্য অ্যাপ্লাই করছে এবং আমার থেকে সই নিচে নো অবজেকশন আমি দিছি। তখন আমি বললাম যে আমার যে ওয়ারিশ সূত্রে আরও ভাই বোন আছে, ওদের থেকে সই নিয়ে নিজে সই দিয়ে সেটা অবৈধভাবে আরবানে এবং মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে জমা দিছে। এইবার সে ঘর পাইছে। আমি তারে বললাম যে তুমি এইভাবে অবৈধ কাজ কারবার করতে পারত না, কেন পারত না? তুমি বোনের সই নিছ না, আমার মেজ ভাইয়ের সই নিছ না, সঞ্জীব ভৌমিকের মেজ ভাই সঞ্জীব ভৌমিক তার সই নিছ। এই বাধা কেন দিলাম? সে অগত্য আমার ঘর ভাঙচুর করছে এবং তার বউ এবং আমার ভাঙ্গা হাত পাও। দেখো লোকনাথ আশ্রমের সামনে। কোন জায়গা বাড়িটা কোন জায়গা? আমার বাড়ি মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের 4 নম্বর ওয়ার্ডে, লোকনাথ আশ্রমের লোকনাথ পাড়া আমার বাড়ি। জায়গাটার নাম কি ধরে? পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। যে মারছে আপনারে, সে আপনার কি লাগে? সে আমার ছোট ভাই রাজীব ভৌমিক। আপনি মানে একদম বড় ভাই? আমি সবাই বড়। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রদীপ ভৌমিক। এখন কই আছেন আপনি? এখন আমি হসপিটালে গেছি। এই যে দেখেন, হসপিটালে আমি ট্রিটমেন্ট করে আছি এবং থানাতে এজাহার করেছি, তার নামে কেস করছি। কি চান এখন? বিষয়টা কি চান? প্রশাসনের কাছে কি চাইছেন? মাননীয় আমার ওসি মহোদয়ের কাছে আমার একটা নিবেদন, আমার ঘর ভাঙ্গা রয়েছে, আমি ঘরে যাইতে পারি না, আমার মেরে নেব ফিরে নেব, আমার ছেলে নাই, মেয়ে নাই, বউ নাই, যদি আমার মেরে নেয়, আমি মাননীয় মহোদয়ের কাছে আমি বাচ্চার তাগিদে আমি আইছি। প্রায় 13-14 বছর ধরে। কিরকম বলতে এই আমলা কিচ্ছু হয়েছে না, আগে যে ইট মিট দিয়ে গেছে এই আমলে দিয়ে। কারণ আর কিছু পোলিং বাদ রয়েছে, কিছু রয়েছে কোনো কান্দা ইট উঠতে দিয়েছে, মানে ওই আটতে গেলে উঠটা খাইয়া উল্টি খাইয়া বইরা দেখা থেকে তখন তাড়াতাড়ি কি মানে কারাকারি লাগিয়ে দিচ্ছে, যে ডাইয়া আরই লাগে, মাছের বানাইলো আর লাগবো, ওই বাতাইলো তার লাগবো, হেরা ওই আর দুধ কোনো চলিং মলিং আইয়া তারারই কাম করতে হইব, অন্য খোলা বান্ধার কোনো সুবিধা নেই। ইনকোয়ারি করে গেছে যে ঘরটা ওয়ালইব লইব মানে মানে পুরাবদ্ধ পামুরা নম্বর ওয়ার্ড বিধায়ক রতন চক্রবর্তী ইন্ডোপুরি করবো, কোনো সমস্যা হচ্ছে না, অসুবিধা হচ্ছে না, প্রাড়াইলে কোনো টেনশন করেন না, আমরা এই পরিস্থিতি বুঝছেন না। এই কালবারটা শহীদ মিয়া বলদাকালে আমার বড় ভাইয়ে আর আমি করছি কালবারটা, আর যেমন বিশের উপরইব ওই কালবারটা ও শহীদ মিয়া বলদাকালে। আমার হেডমাস্টার আমার বড় ভাই পলভাল, আর আমার বন্ধুমায় গোপাল দত্ত ছিল। এবং ওই কালবারটা বেশি মানে ওই কালে যাবা 11 জলের কোম্পানি করতে হেনাপাত ওপর নিয়ন্ত্রণ চলতেছে, কেউ কোনো বাধা দেয় না বলে এরা অসুবিধা তোমরা কোনো
হ্যাঁ গাড়ি চালায় না আপনি কী করবেন কোন না কোনো শব্দ নাই হইব কোনো চিন্তা করে না মানে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকবো ফায়ার ব্রিগেড ঢুকবো ডুবে খালি ঠিক আছে না এই অবস্থাটা আছে ঠিক আছে না তাহলে আমার সরকার যাবা আমার রাস্তা সুন্দর চাই এবং কোনো অসুবিধা নয় একটা ইমার্জেন্সি গাড়ি রুখতে হইব হ্যাঁ কিংবা মানুষ যাতায়াত করতে হইব একটা মেলায় হোক কোনো পূজায় হোক সুন্দরভাবে চলতে হইব আমার এই হলো বক্তব্য কোনো সাহায্য পাইতেছি না মানে রাস্তা কোনো সাহায্য পাইতেছি না স্থানীয় বিধায়ক কী কই হইব স্যাংশন লইব আইয়ে কদিন পরে বিডিও আইয়ে সেক্রেটারি আইয়ে মানে ইনকোয়ারি করে যায় আটটা ঘটনা এই যে বাইরে দিকটা ওই যে একটা অটো জায়গা সলিমের পুরাবদ্ধ আর সলিম আজ কত বছর সলিমের কোনো শব্দ নাই এই হলো আমার সমস্যা আমার সুন্দর রাস্তা সুন্দর করে হোক কিংবা কোনো অসুবিধার জন্য সুন্দর করে মানুষ চলুক ঘরে চলুক মানে কেউজন কোনো কমপ্লেন না করে আপনার বিধায়ক কন চক্রবর্তী কন মানিকবাবু কন বিরোধী কোনো পার্টি কন মানে সুন্দর করে চলুক রাস্তার কোনো অসুবিধা আমরা বর্ষাকালে খুব কষ্ট ঠিক আছে এদিকে আমি এদিকে না হ্যাঁ যখন আমি কোনো আমি এদিকে এদিকে না ওই আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই কোনো প্রবলেম হলে কী নাম সকালে আমি কমু না അവർക്ക് അർഹതകെട്ടോ ഇജാർ বেশি খারাপ করেন আমি অসুবিধা নাই আমি সন্ধ্যা 8:30টার দিকে একটা ঘটনা হয় ছনবন এলাকাতে যেখানে আমরা পুলিশের কাছে ইনফরমেশন আসার পর আমরা জানতে পারি যে 27 বছরের একজন ব্যক্তি শ্রী তন্ময় দাস শ্রী সুমন দাস সে তার বাড়ি রাজারবাগ থেকে বকুলপুরের দিকে আসতেছিল তার একটা 2-wheeler মোটরসাইকেল চালিয়ে এবং যখন হাউজিং বোর্ডের গলির কাছাকাছি পৌঁছায় তখন একটা বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক যার নাম্বার TR01X1919 ওইটা খুব স্পিডে খুব সজোরে আসে এবং দুটো ভেহিকেলের কলিশন হয় যেটার কারণে অন স্পট যে ব্যক্তি সুমন দাস তার বয়স মাত্র 27 বছর অন স্পট তার ডেথ হয় অ্যাকর্ডিংলি খবর পাওয়ার পর পুলিশ ওখানে এডিশনাল এসপি গোমতী এবং আরকিপুর পুলিশ থানার যারা ছিল তারা ওইখানে স্পট ভিজিট করার পর আমরা অন স্পটেই একটা টিম ওখানে ফর্ম হয় অ্যাকর্ডিংলি সোর্স আমরা এনগেজ করি ডিটেইন করার জন্য তো আজকে আমরা সন্ধ্যের দিকে খবর পাই যে অফেন্ডিং ভেহিকেলটা আমতলী পিএসের আন্ডারে আছে তো অ্যাকর্ডিংলি এখান থেকে টিম সেন্ড করা হয় এবং মহেশখোলা দাসপাড়া থেকে আমরা অফেন্ডিং ভেহিকেলটাকে ডিটেইন করতে পারি গাড়ির নাম্বার TR01X1919 বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক যে চালক ছিল সে এখনো অ্যাবসকন্ডিং আছে তো ওইটার জন্য আমরা সোর্স এনগেজ করেছি আশা করছি যে খুব শিগগিরই ওকে আমরা ডিটেইন করতে পারি একদম একটা প্রশ্ন গাড়ি আপনারা বাজেয়াপ্ত বাবুল দাস বা এরকম একটা সোর্স এসছে তো গ্রেফতার হওয়ার কি সম্ভাবনা রয়েছে নিশ্চয়ই যখন আমরা গাড়ি পর্যন্ত যখন আমরা আইডেন্টিফাই করে ডিটেইন করতে পেরেছি তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা বাবুল দাসকে আটক করতে পারবো না প্রাথমিক তথ্য যা উঠে আসছে চালকের নাম ছিল বাবুল দাস এখন পর্যন্ত আমরা নামটা আমরা ঠিক কনফার্ম করে বলছি না কিন্তু সে যেই হোক আমরা অ্যাকর্ডিংলি আমরা ডিটেইন করবো তার
গ্রাম দিয়ে যখন এক্সিডেন্ট টানা হয় তখন যারা কাজ করছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি এই লাইনগুলিতে টানা হয়েছে, এগুলো তো বিভিন্ন গাছে বাঁশের মধ্যে দিয়ে টানা হয়েছে, যে কোনো সময় বিপদ হইতে পারে লাইন সার্ভিস দেওয়ার সময়। তখন তারা আমাদের কইছে যে লাইন সার্ভিস দেওয়ার আগে সব পাইটা তারা পরিষ্কার করব, কিন্তু তারা আজকে হঠাৎ করে মাইকিং করতেছে যে তারা কালকে লাইন সার্ভিস দিব, কিন্তু বাঁশ ফিরা রয়েছে, ঘাস ফিরা রয়েছে, মানে বিভিন্ন মানে তারের উপরে রয়েছে। তো এগুলো যেন ফেরা রয়েছে, যখন সার্ভিস দিব তখন তারা কইছে যদি এখানে কোনো একটা অঘটন ঘটে তাহলে সরকার দায়ী থাকতো না। তাইলে হঠাৎ করে যে আমরা পাইলাম আজকে খবর সন্ধ্যার সময় কালকে লাইন সার্ভিস দিব, তারা যদি আমরা আগে একটু কইতো তাহলে আমরা তো গাছগুলি আমাদের সীমানা বা যে গাছগুলি বাড়ির কাছে ফেরা রয়েছে এগুলো আমরা কাটতাম বা লোক দেওয়া কাটাইতাম, কিন্তু এই সুযোগটা আমরা পাইছি না। তা কালকের দিন লাইন তারা দিব, এই যে যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে আমরা কি করে বাঁচুম, এইটাই সরকারের কাছে আমাদের আবেদন। তারা যাতে কালকে লাইনটা দেয়, মানে দেওয়ার আগে যাতে তারা দ্বিতীয়বার আবার একটা দল পাঠায়, টিম পাঠিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে না লাইনটা দেয় আর কি। এটি আপনারা এটাই চান যাতে গাছগুলো কাটার পরে লাইনটা দেওয়া হোক? হ্যাঁ, আমি এটাই চাই যাতে আমরা না জনগণ সবাই তো বাঁচতেই। আচ্ছা, আপনার বাচ্চা আছে, গরু আছে, ছাগল আছে। আচ্ছা, আপনার জায়গাটার নাম কি? সচিন্দ্রনগর। আপনার নাম? শম্ভুপাল। আবার ঘুরে সামনের দিকে একটু দেখা লিঙ্ক রোড একটা বাসার মধ্যে আগুন লাগছে, আমরা অফিসে একটা কল গেছে, আমরা আইসি যে আগুন আছে, প্রচণ্ড আগুন আছে। আমরা একটা টানাউট দিয়ে কাজ করছি, আগুন কন্ট্রোলে আইছে না, একটা টানাউট আনছি, আনিয়া দুইটা গাড়ি দিয়ে আগুন কন্ট্রোলে আনছি। রুমের ভিতরে একটা গাড়ি আসিল আর একটা হলো বিস্কুটের গোডাউন আসলো, দুটোই চলছে। মালিক পাইছি না, এখন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা তো কিছু করতে পারতাম না, মালিক না পাইলে বুঝুন যেত না। এটা কি বাড়ি না কোনো গোদাম? এটা তো বোঝা যায় একটা গুদাম আছে, গাড়ি পার্কিং, আর এমনি বিস্কুটের গুদাম। বিস্কুট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছু জানা যাচ্ছে? এটা তো মালিক না এলে তো আমরা কিছু। মালিক এখন আসেনি? না, আসে নাই। স্যার
পাইপটা ছাড় দাও, পাইপটা ছাড় দাও। দাদা গাড়িটা তোমার আসেনি? না তোমার না? আরে না না, এই জায়গা মালিক আছে, দাম বেশি। দিব না। ভালো নিয়ে আসুন গাড়িটা। আরে লঙ্কা আসবো আরে কিছু থাকলে না টানলে হইতো না। বারবার খালি এত পারে গাড়ি চলো, গাড়ি চলো। একটা ঘরের মধ্যে আগুন লাগছে, আমরা অফিসে একটা কল গেছে, তো আমরা আইসি আইয়াতে আছে প্রচণ্ড আগুন। আমরা একটা গাড়ি লইয়া আইছি, আইয়া খাস করছি, খাস করার পরে আগুন তো কন্ট্রোলে আনতে পারছি না। তারপরে আবার সেকেন্ড টার্ন আউট কল করছি, আইসে আইয়া আগুন নিবাইছি আমরা। তো ঘরের ভিতরে একটা গাড়ি আছে আর একটা বিস্কুটের গোডাউন আছে। গাড়িটা পুরো জ্বলিয়া গেছে, বিস্কুটও পুরো ড্যামেজ হয়ে গেছে। কার গোডাউন জানতে পারছেন না, এটা মালিক কোনো আয় নাই। মালিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও আমরা কইতে পারতাম না, মালিক না আইলে। দেখা 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 যথেষ্ট। এই আর কত আইয়া তো পাইলাম কিছু, অত তো না আরও আছে আগে। আমি একটু চাইছি আগে আই গেছি, আমি আমার বাইকের ওইটি পাইছি আমি, এটি তো আইয়া লইছি, ওইটা পাইছি আমি।
Udah golak barang. Iya. নমস্কার, গুড মর্নিং। আপনারা জানেন আজকে আমাদের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী, যিনি আয়রন ম্যান হিসেবে পরিচিত, আজ 31 অক্টোবর ওনার জন্মদিন। ওনার জন্মদিন উপলক্ষে এই দিনটিকে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। আজ সমগ্র ত্রিপুরাতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনের মাধ্যমে আমরা ওনার জন্মদিনকে পালন করার জন্য ইউনিটি ফর রান ফর ইউনিটি এই উদ্যোগে আমরা একটা লং রানের আয়োজন করেছি। আমরা বাজারথল থানার
জায়গায় আমরা এই প্রোগ্রামটা রেখেছি। আমরা শান্তিপুর গেট থেকে আমাদের থানার গেট অবধি একটা রান হবে। সেখানে সমস্ত অংশের মানুষ, স্টুডেন্ট, আদার যে কোনো কিলোমিটার লোক একটা ওপেন অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং অংশগ্রহণ করবে। তো সেই হিসাবে আমরা ওনার জন্মদিনকে আমরা মাথায় রেখে সমস্ত জাতি জনজাতি যারা আছেন সকলকে এক জায়গায় আনতে রাষ্ট্রীয় একটা দিবসের মাধ্যমে আপনার পরিচয়টা যাও। আমি ইন্সপেক্টর মঙ্গেশ পাটারি, ওসি 75 PS। আজকের দিনে 31 অক্টোবর আমাদের পূর্ব উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন। উনি 1875 সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ওনাকে আমাদের ভারতের আয়রন ম্যান হিসেবে জানা যায়। ভারতের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটিতে ওনার অবদান অনস্বীকার্য এবং ওনার কথা মাথায় রেখে ওনার জন্মদিনকে আমরা পালন করার জন্য এবং ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি রক্ষার্থে আজকের দিনটা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তার অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা রান ফর ইউনিটি আমরা একটা লং রান করি। এলাকার স্কুলের স্টুডেন্ট, ক্লাবের স্টুডেন্ট, আদার যে কোনো ডিপার্টমেন্ট সবাই মিলে আমরা অংশগ্রহণ করি। আজকে যে একটা রান হয়েছে সেটাতে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড এটা বড় কথা নয়। আমাদের মেন উদ্দেশ্য সবাই যাতে একসঙ্গে ইন্টিগ্রিটি রক্ষা করে, এভাবে সবাই যাতে একসঙ্গে মিলে থাকে। ভারতের জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে সেম, সবাই মিলে যাতে আমরা ভারতের ঐক্যকে রক্ষা করি, এটা হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য। আর এছাড়াও আমাদের রান ফর ইউনিটির মেন উদ্দেশ্য, আজকাল আমাদের দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন যুব সমাজ বিভিন্ন নেশার কবলে আসক্ত হচ্ছে। তা আমরা স্কুল স্টুডেন্ট, আদার যে ইয়ং জেনারেশন আছে ওদেরকেও আমরা জানান দিতে চাই যে আপনারা নেশার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন, নিজেকে স্পোর্টসের মাধ্যমে নিজেকে আবদ্ধ করুন। আজকাল স্কুল থেকে নিয়ে বিভিন্ন নেশামুক্ত সংগঠন হয়েছে, পুলিশ তো অনবরত দিন প্রচেষ্টা করছে। আমরাও আদার্স যে ক্লাব এনজিও আছে আপনাদের মাধ্যমে আমরা ওদেরকেও আমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে ওরাও যেন বিভিন্ন সময় ড্রাগ বিরোধী কর্মশালা বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন বাজারে, রাস্তাঘাটে অনুষ্ঠিত নাটকের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করে। আমরা পুলিশ সর্বদা ওনাদেরকে সাহায্য করব। আর এই বিষয়ে এখন আপনাদের সামনে ড্রাগ বিরোধী যে অভিযান ওর অঙ্গ হিসেবে কিছু বক্তব্য আমাদের পেশ করবেন আমাদের থানার সেকেন্ড অফিসার ইন্সপেক্টর LT ডার্লং। আমরা এখান থেকে একটা একতার দৌড় শুরু করব এবং আমাদের এখান থেকে যে রুটটা হবে এটা পাইতুর বাজার থেকে ঘুরে আমরা টাউনটাকে পরিক্রমা করে আবার এখানে এসে শেষ করব। যাই হোক, আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা বলবেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এবং আগামী দিনে এই দৌড়, এই একতা আমাদের ভারতবর্ষে আরো সমৃদ্ধ হোক এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার এবং তারপরে আমাদের সমস্ত মানুষ করে নিচ্ছি আমাদের মধ্যে
রান অফ ইউনিটি, রান অফ ইউনিটি অর্থাৎ সরকার রান ফর ইউনিটি অর্থাৎ শহরের গরিব দুস্থদের কম্বল বিতরণ করে। আমাদের একটাই বক্তব্য, আমাদের একটাই মন্ত্র এবং আরক্ষা দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে আমরা এই পদযাত্রা অনুষ্ঠান অর্থাৎ ওনার জন্মদিন আমরা পালন করতে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস অর্থাৎ পদযাত্রা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আমরা আমাদের খেলোয়াড় সহ আমরা এক ঝাঁক তরুণ তরুণী আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ছোট্ট আলোচনা এখানে শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ। আমরা আজকের এই জন্মদিন আমরা পালন করব। আমরা অতিথিদের বরণ করে নিচ্ছি আজকের এই সুন্দর দিনে সুন্দর অনুষ্ঠানে। এবারে অতিথিরা আমাদের সামনে সারিতে থাকবে জন্য সেই ঘোষণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই পদযাত্রা ডায়াসে আসন গ্রহণ করার জন্য। প্রাইসটা কিন্তু প্রাইস না আছে ব্যাপার আছে। আগে তো নিয়ে রে বসেন করিও না ফার করে দিলাম। একটা ফটো নিল সবাই একটা হাসিতে আয়ো তুমি এদিকে আরে আমরা
প্রদেশ কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতি আশিস কুমার সাহা মহাশয়, কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা মাননীয় ওয়ার্কিং কমিটির মাননীয় স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য সুদীপ রায় বর্মন মহাশয় আছেন, আমাদের মাননীয় বিধায়ক ইন্দিরা গান্ধী 41তম প্রয়াণ দিবস প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে আমাদের কংগ্রেস ভবনে পালন করা অতিথিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করব। অর্পণ করার পর আমরা গান্ধীঘাটে সবাই যাব, সেখানে গিয়ে আমাদের কর্মসূচি হচ্ছে তখনই আমরা ওইখানে আমরা আমাদের দলীয় পতাকা সহ বিভিন্ন সংগঠনের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মাননীয় আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিভাগ এবং শাখা সংগঠনের আমাদের ওনার শহীদ ওনার যে শহীদ বেদিতে আমরা একটু আটকে যাবে, আমরা একটু একটা প্রেমে সবাই আচ্ছা দিলুনি এক করে तम प्रयात इंदिरा गांधी भारतवर्षेर प्रथम महिला प्रधानमंत्री प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधीर प्रयाण दिवसे प्रदेश कांग्रेसের पक्ष থেকে আমরা আজকে प्रधान कार्यालये पताका उत्तोलन
এবং ইন্দিরা প্রতিকৃতিতে মাল্যদান অর্পণ করে আমরা গান্ধী বেদিতে, সেখানে ইন্দিরাজির যে শহীদ বেদি, ওই বেদিতে আমরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে আজকের যে আমাদের কর্মসূচি, এই কর্মসূচি আমরা প্রারম্ভিক এই অনুষ্ঠান, পরবর্তী সময়ে রক্তদান কর্মসূচি এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠান আমাদের উদয়পুরের বাগমা উদয়পুর জেলার নেতৃত্বে সংগঠিত হবে। এই দিনটি আমরা ইন্দিরাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সারা দেশে আজকে জাতীয় সংহতির যে ইন্দিরাজির যে নিদর্শন যেটা রেখে গেছেন, দেশের অখণ্ডতা, আমাদের ভারতীয়দের তাদের সংহতি রক্ষার্থে যে আত্মবলিদান উনি দিয়েছেন, এটা ভারতবর্ষী আজও স্মরণ করে। প্রধানমন্ত্রী রূপে উনি দেশের উন্নয়ন, দেশের অর্থনৈতিক, বৈদেশিক এবং বিভিন্ন যে উন্নয়নে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, তা আজও দেশবাসীর কাছে এটা একটা নিদর্শন। ভারত বাংলাদেশ যুদ্ধের এই যে বাংলাদেশের রিভলিউশন এবং এই যুদ্ধে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে যেভাবে বর্তমান যে আমেরিকা, যার হুমকির কাছে মাথা উঁচু করে সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছেন, এটা ভারতবর্ষের অনুকরণীয়। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি আজকের ভারতবর্ষের শাসক, তাদের হাত ধরে দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। একসময় কমনওয়েলথের নেতৃত্ব দিয়ে ইন্দিরাজি দেশের যে সম্মান অর্জন করেছিলেন, আজকে শাসক এই দেশের বিজেপি দলের, তাদের দ্বারা এটা দুর্বল হয়েছে। সাথে সাথে বলবো যে সবুজ বিপ্লব বা 20 পয়েন্ট যে গরিবি হটাও কর্মসূচি, এই কর্মসূচিতে দেশ স্বাবলম্বী হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত গড়ার যে কাজ, এই কাজ ইন্দিরাজির সময়কাল থেকে শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দিক থেকে যে সুদৃঢ় হয়েছে, যে উন্নত ভারত, এই ভারতের বুনিয়াদকে আজকে তিলে তিলে এই বিজেপি সরকার তা বিনষ্ট করে চলেছে। আমাদের সকলকে ইন্দিরাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশের সংহতি এবং দেশের বিভিন্ন জাত, ধর্মের, বর্ণের মানুষকে একত্রিত করে যে দিশায় আজকে জাতীয় কংগ্রেস দল খার্গেজি বা রাহুলজির নেতৃত্বে চলছে, এই দিশায় আবার ভারতবর্ষের শাসনে কংগ্রেস দলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই হোক আজকের দিনের অঙ্গীকার, আমাদের সকলের সংকল্প। বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয় উপস্থিত আছেন, চিফ হুইপ শ্রীমতী মন্না দত্তা, আমাদের অনন্ত ভট্টাচার্য ডেপুটি মেয়র। দেখুন, আমরা জানি আমাদের লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 বছর জন্ম জয়ন্তী আমরা পালন করছি। আজকে 31 অক্টোবর, যেটা
1875 সালে আজকের এই দিনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম হয়েছিল এবং ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করা ওনার যে মূল উদ্দেশ্য এবং স্বাধীনতার পর সমস্ত রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্তি করা, ভারতের অন্তর্ভুক্তি করা, রাজন্য শাসন সমাপ্ত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উনি মূল কাণ্ডারি ছিলেন। এবং আমরা এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশকে অন্তর্ভুক্তি করার কাজ আমাদের এই লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উনি করেছেন। তাই আমাদের 2014 সালে যখন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের দিল্লিতে ক্ষমতায় আসেন, তারপর থেকে এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চিন্তা ভাবনা সেটাকে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে গুজরাটে সবচেয়ে বড় স্ট্যাচু সেটা লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিমূর্তি সেখানে লাগানো হয়েছে। আমরা এই বছর আজকে থেকে এই 31 অক্টোবর থেকে 31 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা 1 মাস ব্যাপী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করব। ইতিমধ্যেই আমাদের তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে সেটা জানানো হয়েছে, আমাদের রাজ্য সরকারও সেই উদ্যোগ নিয়েছে। আজকে বিশেষ করে আমরা সমবেত হয়েছি একতা দৌড়, রান ফর ইউনিটি, সেটাকে বাস্তবায়ন করা। আজকে ওনার জন্মদিনকে সামনে রেখে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও সেটা পালিত হচ্ছে। আজকে আমরা আগরতলাতে আমাদের সদর জেলার 2টি জেলা রয়েছে, সদর রুরাল এবং আরবান, এই দুটো জেলা মিলিয়ে আজকে আমরা এই রান ফর ইউনিটি একতা দৌড়ে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। সেখানে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের নেতৃত্বরা যারা আছেন, ওনারা আপনারা সামনের দিকে থাকবেন, ফ্ল্যাক্স থাকবে। তারপর যখন আমাদের নেতৃত্বরা, সবাইকে অনুরোধ করবো যে ফ্ল্যাক্সটাকে নিয়ে আমাদের যে গেটটা আছে গেটটার সামনে যাওয়া। আমরা সবাই আমরা সুজা একদম আসুন জেলার যারা অতিথিরা আছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আমাদের যে চন্দ্রপুর স্ট্যান্ডের যে লৌহ পুরুষ আমরা কেন বলি? কারণ এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য, যে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর সেই সমস্ত জায়গায় রাজন্য শাসন ছিল, সেই রাজন্য শাসন থেকে আমাদের ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তির জন্য আমাদের এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের একটা বিরাট বড় যোগদান, বিরাট বড় অংশীদারিত্ব ছিল। এবং বিশেষ করে এই ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য উনি বিভিন্ন প্রয়াস উনি করেছেন। তাই আমরা ওনাকে লৌহ পুরুষ হিসাবে আমরা আখ্যায়িত করি।
2014 সালে যখন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠা হয়, আর এই সরকার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে জীবনী এবং এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে আত্মত্যাগ, সেটা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা এই একতা মার্চ এবং গুজরাটের সবচেয়ে বড় ওনার স্ট্যাচু নির্মাণ করা হয়। আমাদের সরকার, আমাদের সংগঠন এই 31 অক্টোবর থেকে 31 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা 1 মাস ব্যাপী এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি, তাতে এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চিন্তা ভাবনা, সেই চিন্তা ভাবনা সবার কাছে যাতে আমরা তুলে দিতে পারি, তার জন্য আমরা এই 1 মাস ব্যাপী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আজকে থেকে আমরা একতা মার্চ আমরা শুরুয়াত করতে যাচ্ছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই হচ্ছে। আজকে আমাদের সদর জেলা, সদর গ্রামীণ এবং সদর রুরাল 2 জেলা মিলে আমরা একত্রে আমরা এই ইউনিটি মার্চের আয়োজন করেছি। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে सुनील Banerjee, please मंच पे बढ़ाइएगा। We are having honorable member of parliament. हमारे संग रয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় সভাধিপতি শ্রী বিশ্বজিৎ সেন মহোদয়, আমি মাননীয় জেলা সভাপতি রায় মহোদয়, আমি শ্রীমতী রায়কে মঞ্চে আহ্বান জানাই। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত ম্যাম, ICA, Shri Girimishwar Bhattacharya sir. And I also request Honorable Director, Youth Affairs and Sport, it's a pleasure to have you on the dais. Ami, Shri Girimishwar also. Shri Namit Pathakji, SP West. Pathak sir, please. আমরা স্যার দয়া করে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করবেন। এবার আজকের এই সুন্দর এবারে বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুরোধ জানাই, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় সচিব ত্রিপুরা সরকার ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সঙ্গে রয়েছেন DMS ডক্টর বিশাল কুমার সারা দেশে আজকের এই অনুষ্ঠানে ইউনিটি ফর মুখ্য অতিথি তথা রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী উপস্থিত আছেন কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়া, উপস্থিত আছেন ডেপুটি মেয়র। নমস্কার সবাইকে। আজ আমরা এখানে এই দিনেই ভারতের লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম হয়েছিল 1850। উপপ্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 31 অক্টোবর হোম ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের কর্ণধার সুনীল দেওধরজি উপস্থিত আছেন, সেটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এই সুমহান কাজটি সম্ভব হয়েছিল সর্দার প্যাটেলের মানসিক দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য। বল্লভভাই প্যাটেলের সম্মানে ভারত সরকার 2018 সালে গুজরাটে নর্মদা নদীর তীরে তার একটি পূর্ণায়ন রান ফর ইউনিটি সূচনা করেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনে বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের মূল এক ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজীবন কাজ করে গেছেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কালে বিশেষভাবে আমি আমার দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব।
রাখা হবে। সকল সরকারি দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক মহান আত্মাকে, যিনি ভারতের মানচিত্রে ঐক্যের রেখা এঁকেছিলেন নিজের হাতে। শ্রদ্ধেয় ডক্টর বিশাল কুমার স্যার এবং মাননীয় সচিব অর্থ দপ্তর অনুরোধেই আমরা এগিয়ে চলছি সেই পথযাত্রায়। আমাদের এই মূল কর্মসূচির সূচনা করেছেন এ রাজ্যের যুব বিষয়ক ক্রীড়া মহোদয় রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় জেলা সভাধিপতি শ্রদ্ধেয় বিশ্বজিৎ শীল মহোদয় এবং সকল এলাকাবাসীকে আজকের এই মহান দিনে স্বাগত এবং সুপ্রভাত জানাই। আজ আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী কল্যাণী সাহারায় মহোদয়া আমাদের এই অনুষ্ঠানে সাক্ষী রয়েছেন। ডেপুটি মেয়র শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী মনিকা দাস। এবং আপনাদের এই গৌরবময় যাত্রায় সামিল হওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। বছরে 31 অক্টোবর আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ভারতের লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। স্বাধীনতার পর তিনি দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তার নেতৃত্বের মাধ্যমে শতাধিক দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে ভারতকে অখণ্ড জাতিরূপে রূপান্তরিত করেছেন। ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 1947 সালের স্বাধীনতার পর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 560টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করার, যা ভারতের প্রায় 40% ভূখণ্ডের থেকেও বেশি অংশ ছিল। তার এই দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারতের সম্ভাব্য খণ্ডীকরণ রোধের একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তিক স্থাপন করে দেশ বিভাজনের অস্থির সময় দৃঢ় নেতৃত্বে ভারতের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীল বজায় রেখেছেন। তিনি আরও প্রতিষ্ঠা করেন অল ইন্ডিয়া সার্ভিস, যা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য স্টিল ফ্রেম হিসাবে কাজ করে চলছে। সর্দার প্যাটেলের জীবন আমাদের শেখায় সত্যিকার দেশপ্রেম শুধু আবেগ নয়, এটি দায়িত্ববোধ এবং অধ্যাবাস এবং অটল নৈতিকতার মিশ্রণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জাতীয় ঐক্য কেবল ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের হৃদয়ের সংযোগ নিহিত। তার কথায় এক কথায় কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না। আজকের দিনে যখন আমরা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করছি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে ঐক্যের অর্থ হলো বিচিত্র প্রতি শ্রদ্ধা। আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির পোশাক এবং খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন মিশ্রণেই বৈচিত্র্য আমাদের শক্তি এবং সেটিকে সংরক্ষণ এবং সম্মান জানানো আমাদের দায়িত্ব। ঐক্য মানে কেবল একসঙ্গে থাকা নয়, বরং একে অপরকে বোঝা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। বিভাজনের যে কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শান্তি, সম্প্রীতির, উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সর্দার প্যাটেলের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা। চলুন আজকের এই দিনে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করি আমরা সর্দার প্যাটেলের আদর্শকে জীবনে ধারণ করব। আমার আগের বক্তা বলেছেন যে এবার ভারত সরকারের পাশাপাশি আমাদের রাজ্য সরকারের অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ওনার এই ১০০তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা আমাদের রাজ্যে আমাদের ক্রীড়া দপ্তর
সহ অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলো, এখানে ব্যবসায়ী বন্ধুরা, আমাদের বিভিন্ন এনজিও বা আমাদের এনএসএস ভলেন্টিয়ার, মাই ভারত ভলেন্টিয়ার সহ সকলে মিলে আমরা অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যের পশ্চিম জেলাতে অর্থাৎ আমাদের আগরতলা শহরে আমরা 10 তারিখে আমাদের রাজবাড়ির সামনের থেকে আমরা 10 কিলোমিটার পদযাত্রার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেটা আমাদের রাজবাড়ির সামনের থেকে শুরু হবে এবং হাঁপানিয়া মেলা গ্রাউন্ড পর্যন্ত যাবে। এবং সেই পদযাত্রা চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ সহ আমাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনী নিয়ে আলোচনা হবে, দেশাত্মবোধ নিয়ে আলোচনা হবে, সঙ্গীত কার্যক্রম থাকবে, স্বচ্ছ ভারত থাকবে। কারণ এই 150 বছর পূর্তিকে সামনে রেখে ভারত সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সংকল্প নিয়েছেন যে আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের যে সংকল্প আমরা এই ওনার 150 বছরকে সামনে রেখে আমরা তাকে গ্রহণ করছি। আমরা চাই আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করুক, সেটাও থাকবে আমাদের এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে। আমরা যেখানে যেখানে এই পদযাত্রা হবে গোটা রাজ্যে বিভিন্ন জেলাতে আমরা এরকম বিশেষ স্থান থেকে প্রায় 10 কিলোমিটার পদযাত্রা করব এবং সেই অনুযায়ী আমরা 12 নভেম্বর আমরা উত্তর জেলাতে করব, ঊনকোটিতে 18 নভেম্বর, আমরা খোয়াইতে 18 নভেম্বর, সিপাহী জেলাতে 12 নভেম্বর, গোমতীতে 20 নভেম্বর এবং পিলাক জেলায় 14 নভেম্বর। আগরতলাতে 2টা র্যালি হবে। একটা র্যালি হবে উমাকান্তের আমাদের রাজবাড়ি থেকে উমাকান্ত হয়ে এবং ডকগেট হয়ে সেটা আমাদের হাঁপানিয়া মেলা গ্রাউন্ড যাবে। আর একটা র্যালি হবে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে, সেখান থেকে শুরু করে সেটা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাবে। এইরকম 2টো র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন স্বদেশী দ্রব্য নিয়ে আলোচনা হবে এবং আমাদের ভারতের মহামানব যারা রয়েছেন তাদের সম্বন্ধে আলোচনা হবে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সম্বন্ধে আলোচনা হবে। এই ধরনের সুন্দর র্যালিতে আপনারাও অংশগ্রহণ করবেন, সহযোগিতা করবেন এবং আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে যারা সামিল হয়েছেন সকলকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি। জয় হিন্দ। ভাই বোনেরা আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমরা বিশেষ করে ধন্যবাদ আমি আন্দা আমি তো দিতে কেন আরে তুমি वीडियो कैसी है आप? अच्छे पटेल की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ना बेसी दिन तो ना आयो पर शुरू है इसका जितना गुस्सा करते हो काफी देर तक का स्वागतम, सुनील जी का स्वागतम, सुनील जल्दी जी वेलकम, सुनील जल्दी जी वेलकम। बबीता को पार्टी में ले लिया जाओ तुरंत। नहीं अभी तो हर एक काम में मदद करता है मुझे। नहीं ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। अच्छा ঠিক আছে এটা দাও এটা থাক থাক না দিতে আছে যাও না এধারে দিয়ে দাও ধরো
यही से जब तुम ब्लड देते हो तब तुम्हारा जो ब्लड जाता है तो नया ब्लड ओ बादल दा আমি তো আগে দেখা বলছি না আপনার कमाल है क्या नाम है तुम्हारा दे रहे हो तो तुम्हें अभी एक प्रण करो हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अलाउड है बहुत अच्छा आप कैसे खूब ভালো আমার নাম সুনীল দেওধর না ছিল আপনাকে আপনাদের তিনটা রেডি করলাম क्या बात है मंत्री आकर बेटा बहुत लोग थे যেমন বলেছেন ভাই সাহেব যে আজকে লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 জন্ম জয়ন্তী এই পুণ্যতিথিতে আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। যারা রক্ত দিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ, যারা নিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ, আপনারা সাংবাদিক যারা বন্ধুরা রয়েছেন আপনাদেরকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। যেটা বলেছেন আজকে আমরা যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত, এটা লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যই আমরা আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি। কারণ তৎকালীন সময়ে মহারাজার মৃত্যু হয়েছিল বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের, কিন্তু ওনার ভিশন ছিল যে যখন দেশে আমরা যাতে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকি। মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী একটা কমিটি বানিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা কোন দিকে যাবে। এর মধ্যে যতজনের কমিটি ছিল সবাই একজনকে বাদ দিয়ে সবাই বলেছিল যেহেতু আমরা বাংলা ভাষাভাষী, ঢাকা আমাদের কাছে রয়েছে এবং সেই যাতে বাংলাদেশের সঙ্গে বা পাকিস্তানের সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের সঙ্গে যাতে আমাদের অন্তর্ভুক্তি হয়। কিন্তু মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর যে একাগ্রতার কারণে এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কারণে, কারণ উনি চিঠি লিখেছেন জওহরলাল নেহরুকে, কোনো উত্তর দেয়নি। 3 মাস পরে যখন উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কাঞ্চনপ্রভা দেবী দিল্লিতে গেছেন, সেই সময় জওহরলাল নেহরু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ওনাকে কোনো পাত্তাই দেননি যে ত্রিপুরার মতো একটা স্টেট ভারতভুক্তি হবে, তার জন্য ওনার কোনো এমন কোনো হেলদুল ছিল না। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ওনার সঙ্গে কথা বলে এবং ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের একটা বিশেষ महत्वपूर्ण জায়গা রয়েছে, সেই জন্যে আজকে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য ভারতবর্ষের 500-র উপরে যে ছোট ছোট রাজ্য ছিল যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি আমরাও আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য। না হলে আজকের দিনে যে বাংলাদেশ 71-এর যে বাংলাদেশ যেটা হচ্ছে, যে গণহত্যা হচ্ছে হিন্দুদের উপরে, হিন্দু হোক, বুদ্ধিস্ট হোক, খ্রিস্টান হোক, যে একটা গণহত্যা চালু হয়েছে বাংলাদেশে গত 1 বছর ধরেও আমরা আরেকটা দেখছি, সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি আমাদেরও হতো। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য আজকে আমরা ত্রিপুরার মধ্যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তো আজকে এই লৌহ পুরুষের জন্মদিন, যেটা আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন কৃষকের থেকে নাঙ্গল যে হাল চালায়, কাঁচি, তাদের বিভিন্ন যে যন্ত্রপাতি, সেই লোহাকে সংগ্রহ করে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা গ্রামের প্রত্যেকটা কৃষকের অন্তর্ভুক্ত এবং সবার অনুদানের মাধ্যমে, সবার সহযোগিতার মাধ্যমে এই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ সেই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি আজকে আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি ভারতবর্ষে সেই লৌহ মানবকে আমরা সম্মান দিয়েছি। আমাদের হোম মিনিস্টার ছিলেন এবং ডেপুটি प्राइम मिनिस्टर ছিলেন। तो ওনার জন্ম জয়ন্তী से सुनील जी भाई साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने यहाँ पर आए, हम सबको उत्सव वर्धन किया और बहुत सारे कॉर्पोरेटर है, बाबुल दा है, शंपा दी है, शिका दी है, भास्वती है, हमारी शांतना दी है, पत्रकार बंधु है और हर एक जगह से कुछ लोग ब्लड देने के लिए आए। नियर अबाउट 40+ यूनिट ब्लड आज देंगे और हम लोगों ने इसको
সব সময় সপ্তাহে সপ্তাহে এক একটা কোভিডের সময় শুরু করেছিলাম প্রত্যেক সপ্তাহ দেওয়ার জন্য, এখন মাসে একবার করে করার চেষ্টা করছি, আগামী দিনও করব। আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो थे, उन्होंने सबसे बड़ा उपकार इस देश के ऊपर किया। उन्होंने इस देश के 525 से ज़्यादा जो रियासतें थी उनको भारत में उनका विलीनीकरण किया, और त्रिपुरा के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनंत उपकार इसलिए है कि जब पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान, तब मुसलमान रजाकार घुस गए त्रिपुरा के अंदर और क्लेम करने लगे कि त्रिपुरा ये मुस्लिम बहुल है और वो जाना चाहिए पाकिस्तान में। तब यहाँ की जो महारानी थी कांचन प्रभा देवी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई के माध्यम से सेना उतारी और रजाकारों को खदेड़ा, और त्रिपुरा को वहाँ चला जाता तो जनजाति और बंगाली सबको मुसलमान वहाँ मार डालते, जैसे लाखों चकमाओं को उन्होंने मार डाला पाकिस्तान बनने के बाद। तो कितना बड़ा उपकार त्रिपुरा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, और महाराजा वीर विक्रम जी का है, क्योंकि उन्होंने उस समय अगर हवाई पट्टी नहीं बनाई होती, अगर एयरपोर्ट नहीं बनाया होता, तो विमान लैंड कैसे होते त्रिपुरा में, सेना पहुंचती कैसे। तो महाराजा वीर विक्रम का उपकार है, महारानी कांचन प्रभा देवी का उपकार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उपकार है कि त्रिपुरा आज भारत का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो महान काम करने वाले लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू, पहले वो लिबर्टी थी, इन्होंने यूनिटी की स्टैच्यू, और वो भी देश भर के सभी लोहारों से, किसानों से, लोहारों से थोड़ा थोड़ा लोहा जमा करके उस लोहे के और भी उसमें चीजें मिलाकर वो भव्य केवड़िया में गुजरात में पुतला बनाया है। सुंदर स्थान है, हमने देखने के लिए जाना चाहिए। और देश को एक करने वाले इस लौह पुरुष की 150वीं जन्म जयंती धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है, और इस जन्म जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। आज ही सुबह यहाँ के हमारे जो मंत्री है टिंकू रॉय, उनकी उपस्थिति में मैं दौड़ में जाकर आया, एकता दौड़ में। पार्टी ने भी एकता दौड़ रखी थी, रन फॉर यूनिटी रखी थी। और आज मैं बहन प्रतिमा दी ने जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम यहाँ पर किया है, कैंप किया है, यहाँ पर मैं आया हूँ। हमारी बहन प्रतिमा यहाँ की सांसद रही है, केंद्रीय मंत्री रही है, पार्टी की सबसे पुरानी युवा मोर्चा से कार्यकर्ता रही है, और लोकप्रिय है, जनता में जाने वाली, इजी फॉर पीपल, अवेलेबल फॉर पीपल, ऐसी हमारी नेत्री है। और त्रिपुरा की पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और पहली केंद्रीय मंत्री त्रिपुरा को देने का सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, ये त्रिपुरावासी कभी भी नहीं भूलेंगे। और ब्लड डोनेशन तो बहुत ही रिलीवेंट इसलिए है कि जब रक्तदाता एक बार रक्त देता है तो उससे 3 मरीजों की जान बचती है, और अपने अंदर से जब खून जाता है तो नया खून आता है, मन में संतोष होता है, मैंने देश के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया है। तो समाज को जोड़ के रखने वाला, जीवन देने वाला रक्तदान शिविर, ये आज 150वीं जयंती के अवसर पर जो आयोजित किया है, इसकी मैं सराहना करता हूं, और मैं समस्त त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी, और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद विप्लव देव जी, इनके नेतृत्व में त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बन के रहेगा, इसके बारे में हम सभी विश्वास करें, और हम सब लोग मिलकर इस त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
এবং 100% আমি যতটুকু জানি खुलुमबा सात बिसास खालायो जों त्रिपुरा रायजोनि केन्डिडेट टिएसआर केन्डिडेट 2016 केन्डिडेट এবং जों 2016 পরে তিনি থানা বিরোধন হইতে মেরিলিস্ট নখরমান্ডা থানা বিরোধন সবকিছু কমপ্লিট নকা কমপ্লিট পরে जों তিনি দীর্ঘদিন সরকার চেঞ্জ পরে 2018 সিনো সাইক্লোন ক্যান্সেল খাইর মানে ও ক্যান্সেল বিসাস খালাयो তাই वाइसा जों हाईकोर्टआव फाइनाल जों जाउन कोनो मानलिया आश्वास मानलिया आबन থেকে जों सुप्रीम कोर्ट थांगा তিনি सुप्रीम कोर्ट थांगाने তিনি প্রায় 9 বছরनि পরে जों তিনি জয়ংকা সিনিয়র যতজন টিএসআর ক্যান্ডিডেট जों জয়ংকা সুপ্রিম কোর্টआव 9টা বছরनि পরে জন সুপ্রিম কোর্টआव জয়ংকা 2 মাস টাইম রেখা সুপ্রিম কোর্ট থেকে 2 মাসनि बिसिंग जाते सिनो माने प्रोसेस नो कमप्लीट खायनो बांगाय किन्तु तिने नुखा जों तामो 2 मास संगे थांगा 2 मास सिका पार रंखा अलरेडी 2 मास पार हमन परे तनो कोनो माने तनो कोनो थाना बेरसन खायदिया कोनो अफारिया माने कोनो तिने साम कोनो जे किच्छु जों आसास माय नका जों आबर बागे जों टाइम पाइन सिकां जों गत थाना जों बुधबार बिसोर जों फाइकिया एक सप्ताह आगे दि सारबाय मालायन बाङै जों अरा पारमिसन आन बाङै जों रिजिभिजन थांगा रिजिभिजन थांमोन परे जनो साका दुदिन परे जनो फुं खायने बरक किन्तु एक्चुअली जों नुखा तामो कोनो फुं खालिया कोनो किछु खालिया आ कारण बाङै जों तिने ताइ वाइसा जों सारा त्रिपुरानि जत केन्डिडेट दं टिएसआर केन्डिडेट जतन जों बुंलाय सागा जे न जतन तिने जों एक लगे एक थंगे जों तिने आबार वाइसा जों दि सारबे जों निजिस्व थिका जों मालायन बाङै जों तिने पारमिसन आन फाय माने किन्तु एक्चुअली नुखा तिने पारमिसन दिया बरक बे तांगो बाय पारमिसन दिया सिने कगं खलाय तिने जुदि सुप्रीम कोर्टनि राय रेखा 2 मासनि बिसिङाव तनो प्रोसेस कमप्लीट खायनो बाङै जाय तिने बरक तनो कमप्लीट खायो किछु खाया बे जों जतजन जों अकन बर्तमान जों जन साधारण सुप्रीम कोर्टनि कंग्रेसनि बरक जुदि खिलाफ खायो एंक्लाय जों जन साधारण जों बुजा टाइम बासिनाय आने कगं खलाय सुप्रीम कोर्ट सर्वश्रेष्ठ तिने सबसे 12 बছरनि तिने तो मोननो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्टनि कंग्रेस बरक जुदि खिलाफ खायो जों बुजा टाइम बासिनाय आबो दङना बर्तमान आं डक्टर मानिक साव सीएम ना आं थाने सानि थाना आसिन कोइनाय सिनो टिएसआनो दाक्टे दाक्टे जनो प्रोसेस नो कमप्लीट खायो जनो जयन खायरा नंथुक हामबाय স্যার एक्चुअली আমরা আসলাম 2016 আমরা টিএসআর ক্যান্ডিডেট আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যতে 372 আর আদার্স পার্টি হচ্ছে 136 টোটাল হচ্ছে 506 জন আজকে আমরা 2017 তে আমরা মিডল লিস্ট বাইরে হয়েছিল ওই বাইরের পরে আমরা থানা বিরোধন সবকিছু কমপ্লিট এবং আমরা অফারটা ফার্মও আর জয়েনিংটা বাকি আসলো জাস্ট তো এটার কারণে আমরা জন কেতন 2018 পরে সরকার চেঞ্জ পরে আমরা এটা বাতিল করে দেওয়া হয় তো বাতিল করে দেওয়ার পরে আমরা হাইকোর্টে গেছি হাইকোর্টে আমরা কোনো মানে আশ্বাসটা পাইছে না পাওয়ানোর পরে আমরা গেছি ডাইরেক্ট সুপ্রিম কোর্টে আজকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরে আমরা 9টা বছর পরে আমরা জয় হয়েছি জয় হয়ে সারা আজকে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট থেকে দিয়েছে 2 মাসের মধ্যে আমাদের কাজটাও মানে সাকসেস কমপ্লিট করুন লাগিয়া আগস্ট মাসে 28 তারিখ সুপ্রিম কোর্ট থেকে অর্ডার দিছে ওই অর্ডারটা আজকে এই মাসের অক্টোবরে 28 তারিখ মানে টাইমটা শেষ আজকে শেষের পরে দেখে গেছে আমরা গত সপ্তাহ টাইমটা শেষ হওয়ার আগে গত সপ্তাহ আমরা এসে ডিজি সাহেবের সঙ্গে আমরা দেখা করতাম যখন আই সাইডে দেখি আমরা পারমিশন দিয়েছে না তারা কইছে রিসিপশন তারা আমরা নাম লিখে রাখছে মোবাইল নাম্বার সব কিছু লিখে রাখছে এখন লিখে রাউন্ডে পরে তারা কইছে আমরা 2 দিন পরে তারা ফোন করবো কিন্তু আজকে দেখা গেছে 2 দিন 3 দিন 4 দিন হয়ে গেছে কোনো ফোনে আমরা মানে কোনো রেসপন্স পাইতে আসে না তো পাইতে আসে না যার কারণে আমরা আজকে আবার আইতে আমরা বাধ্যকতা আমরা আওয়ান লাগছে তো আজকে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যত ক্যান্ডিডেট আছে সবাই কইছে খবর দিয়ে বলছে আজকে আমরা আইছে তো আইছে আমার কথা হচ্ছে 2 মাস সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় দিছে তো রায় দিয়ে আমাদের কথা হয়েছে মানে কথাটা কি মানতে আসে না তারা এখন কি দেখা করছেন
এখন তো দেখো ওখানে আবার শুনছি আমরা দুইটা ক্যান্ডিডেট গেছি ভেতর থেকে আবার আইসি আজকে আবার পারমিশন দিতে আসে না। যতক্ষণ আমরা এটা আস্তে আস্তে না পাবো এখন আমরা আজকে আগরতলা থামবো আমরা। তুমি ক্যামেরা করো, ভিডিও করো। आप लोग आ जाओ। বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরপা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টে নির্দেশ বলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি। এ উপলক্ষে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে, এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। আমরা এই ভালো দাম শেষ হইলে আমরা এখান থেকে ভুল করে ওইদিকে বুক করে দাঁড়াবো। একদম 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 ঠিক আছে। আরে সবার তরফ থেকে একদম করতে আমরা পালন করতে যাচ্ছি বিশালগড়ের বাজারে যে উনার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজির 41তম প্রয়াণ দিবস পালন করুন, পালন করুন। ইন্দিরা গান্ধী প্রয়াণ দিবস পালন করুন। আমাদের ভারতবর্ষের প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাজির 41তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে আততায়ীদের হাতে নিজের দেহকে বলিদান দিয়ে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, উনার মতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজকে আমাদের মধ্যে নেই, আমাদের কাছ থেকে ওনাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। উনার এই দিনে উনাকে আমরা স্মরণ করছি। উনার আদর্শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেরকম পরিবেষ্টিত এবং ভারতবর্ষের মাটিতে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে উনার আদর্শকে সামনে নিয়েই
ভারতবর্ষের সেই সংহতি এবং কৃষ্টি সেটা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আজকে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাজির মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পালন করছি এবং বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে এখানে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা আছেন, ওনারা আপনাদের সামনে আজকে মাল্যদান করেছেন। সাথে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের আজকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীও বটে, তো সেই সঙ্গে ওনাকেও আমরা স্মরণ করছি। সেই সব মনীষীদের আত্মবলিদান এবং কঠোর নিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, সেই কঠোর নিষ্ঠার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এগিয়ে যাচ্ছে। বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে চাই যে আত্মবলিদানের মাধ্যমেও জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, গান্ধী ফ্যামিলি যেভাবে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য, সংহতি রক্ষা করার জন্য যে আত্মবলিদান দিয়ে গেছেন, সেই আত্মবলিদানের মাধ্যমে ভারতের সংহতিকে যারা বিনষ্ট করতে চাইছে তাদেরকে আমরা জানান দিতে চাই, ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ভাঙতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসী রুখে দাঁড়াক। এবং আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে একটাই অনুরোধ রাখব যে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ধ্বংস করতে চাইছে তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আগামী দিনগুলিতে আপনারা সজাগ হন, ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন। এই আমরা আবেদন রাখছি বিশালগড় ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে। আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইটুকুনি বলবো যে পৃথিবীর মধ্যে ইন্দিরাজি একজন বলিষ্ঠ মহিলা, যিনি ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন যে অহিংসা এবং কঠোর ব্যক্তিত্ব কাকে বলে। সেই হিসাবে বলতে হয়, অতীতকে স্মরণ করিয়ে মনে করতে হয়, ভারতবর্ষের উপর যখন বিদেশি আক্রমণ এনেছিল সেখানে দেখা গেছে ইন্দিরাজির বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সেখানে আমরা সুসংগত হয়েছি। আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আমরা সংবদ্ধ করে আমাদের তাদেরকে মুক্তির ত্রাতা হিসেবে আমরা দেখেছি। কিন্তু আমরা বর্তমানে কি দেখতে পেয়েছি, সেটা একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা। আমাদের লৌহ মানবরা যা করে গেছেন তার বিস্তৃতি আর কিছু নেই। তাই আমরা সকলের কাছে এইটুকু আবেদন রাখবো, এগিয়ে আসুন বন্ধু, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতি রক্ষা করুন। দাপিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। পার্টি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভারতবর্ষের একতা দৌড়ের আয়োজন করেছি, আমাদের লৌহ পুরুষকে সম্মান জানায়নি। আমাদের ভাই প্যাটেলের 150তম জন্ম জয়ন্তী, এই 150তম জন্ম জয়ন্তীকে ভারতীয় জনতা পার্টির শিকায় জেলা উত্তরের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ওনাকে আমরা তথা ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী, আজকে আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মদিবস। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের মানুষ লৌহ মানব হিসেবে জানে, কারণ ওনার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা ছিল ভারতবর্ষের ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে রক্ষা করা, ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এই কাজগুলো করেছেন, তথাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য যাদের শাসকদের অর্থাৎ রাজাদের ভারতবর্ষে থাকবে কি ভারতবর্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে এই সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত ছিল। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের
দৃঢ়তার কাছে সমস্ত দেশীয় রাজারাই বর্ষতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করা হয়। এই যে অসাধারণ কাজ, স্বাধীন ভারতকে অখণ্ডিত রাখা, স্বাধীন ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করা, স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী ভারত হিসেবে গড়ে তোলা, স্বাধীন ভারতকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, এই যে ওনার কাজ, এই কাজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে দলে ছিলেন তারা সম্মান জানায়নি ওনাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে যথেষ্ট মর্যাদা এবং সম্মান জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সর্দার বল্লভভাইকে প্যাটেলকে ভারতবর্ষের একটা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে ওনার যে পরিচিতি, ওনার যে প্রকৃত ভারতবর্ষের স্বার্থে ওনার যে কাজ করার বৈশিষ্ট্য সেটা তুলে ধরেছেন। আজকে আমরা এখানে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একতা মার্চ করেছি। সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ আজকে এরকম একতা মার্চ হচ্ছে বল্লভভাই প্যাটেলকে সম্মান জানানোর জন্যে, শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে এবং বল্লভভাই প্যাটেলের বার্তাকে সারা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। ভারতবর্ষ ওনার আদর্শে এক ভারত হবে, শ্রেষ্ঠ ভারত হবে, এটাই আমরা আশাবাদী। সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই কাজ করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছে। ধন্যবাদ। ঘটনা আমার পৈতৃক সম্পদ নিয়ে বিবাদ বলতে আমি কোর্ট কেস করছি, অবৈধভাবে এরা সম্পদ বিক্রি করে, আমি বাধা দিছি। আমার বক্তব্য যে অবৈধভাবে তুমি বেচাকিনি করবা না, তোমার জায়গা তুমি নাও, আমার জায়গা আমারে দাও। যেহেতু পৈতৃক সম্পদ, তোমার জায়গা তুমি পাইয়া তুমি বিক্রি করো না কি করো সেটা আমার দেখার বিষয় না, আমার জায়গাটা দাও। এইবার সে রাজীব ভৌমিক আমার ছোট ভাই, আমার বাবার নাম প্রয়াত নিমন্ড ভৌমিক, রাজীব ভৌমিক আমার সবার ছোট ভাই। সে অবৈধভাবে যে পিএম ঘর পাইব সেই ঘরের জন্য অ্যাপ্লাই করছে এবং আমার থেকে সই নিচে নো অবজেকশন আমি দিছি। তখন আমি বললাম যে আমার যে ওয়ারিশ সূত্রে আরও ভাই বোন আছে ওদের থেকে সই নে, নিজে সই দিয়ে সেরা অবৈধভাবে আরবানে এবং মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে জমা দিছে। এইবার সে ঘর পাইছে। আমি তারে বললাম যে তুমি এইভাবে অবৈধ কাজ কারবার করতে পারতা না, কেন পারত না? তুমি বোনের সই নিছ না, আমার মেজো ভাইয়ের সই নিছ না, সঞ্জীব ভৌমিকের মেজো ভাই সঞ্জীব ভৌমিক তার সই নিছ না। এই বাধা কেন দিলাম? সে অগত্য আমার ঘর ভাঙচুর করছে এবং তার বউ এবং আমার ভাঙ্গা হাত পাও। দেখো লোকনাথ আশ্রমের সামনে। কোন জায়গায় বাড়িটা কোন জায়গা? আমার বাড়ি মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের 4 নম্বর ওয়ার্ডে, লোকনাথ আশ্রমের লোকনাথ পাড়া আমার বাড়ি। জায়গাটার নাম কি ধরে? পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। পশ্চিম লক্ষ্মীবীর, পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। যে মারছে আপনারে, সে আপনার কি লাগে? সে আমার ছোট ভাই রাজীব ভৌমিক। আপনি মানে একদম বড় ভাই? আমি সবাই বড়। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রদীপ ভৌমিক। এখন কই আছেন আপনি? এখন আমি হসপিটালে গেছি, এই যে দেখেন হসপিটালে আমি ট্রিটমেন্ট করে আছি এবং থানাতে এজাহার করেছি, তার নামে কেস করছি। কি চান এখন? বিষয়টা কি চান? প্রশাসনের কাছে কি চাইছেন? মাননীয় আমার ওসি মহোদয়ের কাছে আমার একটা নিবেদন, আমার ঘর ভাঙ্গা রয়েছে, আমি ঘরে যাইতে পারি না, আমার মেরে নেব ফিরে নেব, আমার ছেলে নাই মেয়ে নাই বউ নাই, যদি আমার মেরে নেয়, আমি মাননীয় মহোদয়ের কাছে আমি বাচ্চার তাগিদে আমি আইছি।
14 বছর ধরে। কিরকম বলতে এই আমলা কিচ্ছু হয়েছে না, আগে যে ইট মিট দিয়ে গেছে এই আমলে দিয়ে। কারণ আর কিছু পোলিং বাদ রয়েছে, কিছু রয়েছে কোনো কান্দা ইট উঠতে দিছে, মানুষ ওই আটতে গেলে উঠটা খাইয়া উল্টি খাইয়া বই থেকে তখন তাড়াতাড়ি কি মানে কারাকারি লেগে দিছে, যে ডাইয়া আরই লাগে, মাছের বানাইলো আর লাগবো, ওই বাতাইলো তার লাগবো, হেরা ওই মানে আর দুধ এদরা কোনো চলিং মলিং আইয়া তারারই কাম করতে হইব, অন্য খোলা বান্ধার কোনো সুবিধা নেই। ইনকোয়ারি করে গেছে যে গড়টা ওয়ালইব ওয়ালয়া চলি লইব মানে অবধি মানে পুরাবদ্ধ পামুরা নম্বর 1 বিধায়ক রতন চক্রবর্তী ইন্ডোপুরি করবো, ইন্ডোপুরি করবো, কোনো সমস্যা হচ্ছে না, অসুবিধা হচ্ছে না, প্রাড়াইলে কোনো টেনশন করেন না, আমরা এই পরিস্থিতি বুঝছেন না। এই কালভারটা শহীদ মিয়া বলদাকালের আমার বড় ভাইয়ে আর আমি করছি কালভারটা, আর যেমন 20-এর উপর হইব ওই কালভারটা ও শহীদ মিয়া বলদাকালের। আমার হেডমাস্টার আমার বড় ভাই পলভার, আর আমার বন্ধুমায় গোপাল দত্ত ছিল, এবং ওই কালভারটা বেশি মানে উল্কালে যাবে। 11 জলের কোম্পানি খুলতে হেনাবাদ ওপর নিয়ন্ত্রণ চলতেছে, কেউ কোনো বাধা দেয় না বলে এরা অসুবিধা তোমরা কোনো গাড়ি চালায় না, আপনি কী করবেন কোন না, কোনো শব্দ নাই, হইব কোনো চিন্তা করে না, মানে অ্যাম্বুলেন্স ডুববো, ফায়ার ব্রিগেড ডুববো, ডুবে খালি, ঠিক আছে না, এই অবস্থাটা আছে, ঠিক আছে না। তাহলে আমার সরকার যাবা, আমার রাস্তা সুন্দর চাই এবং কোনো অসুবিধা নয়, একটা ইমার্জেন্সি গাড়ি রুখতে হইব, হ্যাঁ, কিংবা মানুষ যাতায়াত করতে হইব, একটা মেলায় হোক কোনো পূজায় হোক সুন্দরভাবে চলতে হইব। আমার এই হলো বক্তব্য, কোনো সাহায্য পাইতেছি না, মানে রাস্তায় কোনো সাহায্য পাইতেছি না। স্থানীয় বিধায়ক কী হইব স্যাংশনে লইব, আইয়ে কদিন পরে বিডিও আইয়ে, সেক্রেটারি আইয়ে, হ্যাঁ, মানে ইনকোয়ারি করে যায়। আরেকটা ঘটনা, এই যে বাইরে দিকটা ও যে একটা অটো জায়গা সলিমের পুরাবদ্ধ, আর সলিম আজ কত বছর সলিমের কোনো শব্দ নাই, এই হলো আমার সমস্যা। আমার সুন্দর রাস্তা সুন্দর করে হোক, কিংবা কোনো অসুবিধার জন্য সুন্দর করে মানুষ চলুক, চলাফেরা চলুক, মানে কেউজন কোনো কমপ্লেন না করে। আপনার বিধায়ক কন, চক্রবর্তী কন, মানিকবাবু কন, বিরোধী কোনো পার্টি কন, মানে সুন্দর করে চলুক, রাস্তার কোনো না অসুবিধা। আমরা বর্ষাকালে খুব কষ্ট, ঠিক আছে। এদিকে আমি এদিকে না, হ্যাঁ, দরকার আমি কোনো আমি এদিকে না, ওই আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কোনো প্রবলেম হলে কী নাম দরকার আমি কমু। না আমার আচ্ছা গেছে তো যার বেশি খারাপ করেন, আমি অসুবিধা নাই। আমি সন্ধ্যা 8:30টার দিকে একটা ঘটনা হয় ছনবন এলাকাতে, যেখানে আমরা পুলিশের কাছে ইনফরমেশন আসার পর আমরা জানতে পারি যে 27 বছরের একজন ব্যক্তি শ্রী তন্ময় দাস
শ্রী সুমন দাস, সে তার বাড়ি রাজারবাগ থেকে বকুলপুরের দিকে আসতেছিল তার একটা 2 হুইলার মোটরসাইকেল চালিয়ে, এবং যখন হাউজিং বোর্ডের গলির কাছাকাছি পৌঁছায় তখন একটা বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক যার নাম্বার TR01X1919 ওইটা খুব স্পিডে খুব সজোরে আসে এবং দুটো ভেহিকেলের কলিশন হয়, যেটার কারণে অন স্পট যে ব্যক্তি সুমন দাস, তার বয়স মাত্র 27 বছর, অন স্পট তার ডেথ হয়। অ্যাকর্ডিংলি খবর পাওয়ার পর পুলিশ ওখানে এডিশনাল এসপি গোমতী এবং আরকিপুর পুলিশ থানার যারা যারা ছিল তারা ওইখানে স্পট ভিজিট করার পর আমরা অন স্পটেই একটা টিম ওখানে ফর্ম হয়। অ্যাকর্ডিংলি সোর্স আমরা এনগেজ করি ডিটেইন করার জন্য। তো আজকে আমরা সন্ধ্যের দিকে খবর পাই যে অফেন্ডিং ভেহিকেলটা আমতলী পিএসের আন্ডারে আছে। তো অ্যাকর্ডিংলি এখান থেকে টিম সেন্ড করা হয় এবং মহেশখোলা দাসপাড়া থেকে আমরা অফেন্ডিং ভেহিকেলটাকে ডিটেইন করতে পারি। গাড়ি নাম্বার TR01X1919 বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক। যে চালক ছিল সে এখনো অ্যাবসকন্ডিং আছে, তো ওইটার জন্য আমরা সোর্স এনগেজ করেছি। আশা করছি যে খুব শিগগিরই ওকে আমরা ডিটেইন করতে পারি। একদম একটা প্রশ্ন, গাড়ি আপনারা বাজেয়াপ্ত বাবুল দাস বা এরকম একটা সোর্স এসছে, তো গ্রেপ্তার হওয়ার কি সম্ভাবনা রয়েছে? নিশ্চয়ই, যখন আমরা গাড়ি পর্যন্ত যখন আমরা আইডেন্টিফাই করে ডিটেইন করতে পেরেছি, তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা বাবুল দাসকে আটক করতে পারবো। মানে প্রাথমিক তথ্য যা উঠে আসছে চালকের নাম ছিল বাবুল দাস। এখন পর্যন্ত আমরা নামটা আমরা ঠিক কনফার্ম করে বলছি না, কিন্তু সে যেই হোক আমরা অ্যাকর্ডিংলি আমরা ডিটেইন করবো তার। গ্রাম দিয়ে যখন এক্সিডেন্ট টানা হয় তখন যারা কাজ করছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি এই লাইনগুলোতে টানা হয়েছে, এগুলো তো বিভিন্ন গাছে বাঁশের মধ্যে দিয়ে টানা হয়েছে, যে কোনো সময় বিপদ হইতে পারে লাইন সার্ভিস দেওয়ার সময়। তখন তারা আমাদের কইছে যে লাইন সার্ভিস দেওয়ার আগে সব পাইটা তারা পরিষ্কার করব, কিন্তু তারা আজকে হঠাৎ করে মাইকিং করতেছে যে তারা কালকে লাইন সার্ভিস দিব, কিন্তু বাঁশের জায়গায় বাঁশ ফিরা রয়েছে, ঘাস ফিরা রয়েছে, মানে বিভিন্ন মানে তারের উপরে রয়েছে। তো এগুলো যেন ফিরে রয়েছে, যখন সার্ভিস দিব তখন তারা কইছে যদি এখানে কোনো একটা অঘটন ঘটে তাহলে সরকার দায়ী থাকতো না। তাইলে হঠাৎ করে যে আমরা পাইলাম আজকে খবর সন্ধ্যার সময় কালকে লাইন সার্ভিস দিব, তারা যদি আমরা আগে একটু কইতো তাহলে আমরা তো গাছগুলি আমাদের সীমানা বা যে গাছগুলি বাড়ির কাছে ফিরে রয়েছে এগুলো আমরা কাটতাম বা লোক দেওয়া কাটাইতাম, কিন্তু এই সুযোগটা আমরা পাইছি না। তা কালকের দিন লাইন তারা দিব, এই যে যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে আমরা কি করে বাঁচুম, এটাই সরকারের কাছে আমাদের আবেদন। তারা যাতে কালকে লাইনটা দেয়, মানে দেওয়ার আগে যাতে তারা দ্বিতীয়বার আবার একটা দল পাঠায়, টিম পাঠিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে না লাইনটা দেয় আর কি। এটি আপনারা এটাই চান যাতে গাছগুলো কাটার পরে লাইনটা দেওয়া হোক? হ্যাঁ, আমি এটাই চাই যাতে আমরা শুধু আমরা না, জনগণ সবাই তো বাঁচতেইব। আচ্ছা, আপনার বাচ্চা আছে, গরু আছে, ছাগল আছে। আচ্ছা, আপনার জায়গাটার নাম কি? সচিন্দ্রনগর। আপনার নাম? শম্ভুপাল। আবার ঘুরে সামনের দিকে একটু দেখা
লিঙ্ক রোড একটা বাসার মধ্যে আগুন লাগছে, আমরা অফিসে ওটা কল গেছে। তো আমরা আইসি যে আগুন আছে, প্রচণ্ড আগুন আছে। আমরা একটা টার্নআউট দিয়ে কাজ করছি, আগুন কন্ট্রোলে আইছে না। এবার একটা টার্নআউট আনছি, আনিয়া 2টা গাড়ি দিয়ে আগুন কন্ট্রোলে আনছি। গাড়ি রুমের ভিতরে একটা গাড়ি আছিল আর একটা হলো বিস্কুটের গোডাউন আছে, দুটোই চলছে। মালিক পাইছে না, এখন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা তো দেখতে পাইতে পারতাম না, মালিক না পাইলে বুঝুন যেত না। এটা কি বাড়ি না কোনো গোদাম? এটা তো গোডাউন, বোঝা যায় একটা গুদাম আছে, গাড়ি পার্কিং আর এমনি বিস্কুটের গুদাম। বিস্কুট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছু জানা যাচ্ছে? এটা তো মালিক না এলে তো আমরা কিছু, মালিক এখন আসেনি? না, আসেনি। স্যার পাইপটা ছাড় দাও, পাইপটা ছাড় দাও। গাড়িটা তোমার আসেনি? না, তোমার না। আরে না, এই জায়গা মালিক আছে। এমনি মাইলো স্যার, এমনি মাইলো। ভালো নিয়ে আসুন গাড়িটা। আরে লঙ্কা আসবো আরে কিছু থাকলে না টানলে হইতো না। বারবার খালি এত পারে
গাড়ি চলো গাড়ি চলো একটা ঘরের মধ্যে আগুন লাগছে, আমরা অবশ্যই একটা কল গেছে, তো আমরা আইসি আইয়াতে আছে প্রচণ্ড আগুন, আমরা একটা গাড়ি লইয়া আইছি, আইয়া খাস করছি, খাস করার পরে আগুন তো কন্ট্রোলে আনতে পারছি না, তারপরে আবার সেকেন্ড টার্ন আউট কল করছি, আইসে আইয়া আগুন নিবাইছি আমরা। তো ঘরের ভিতরে একটা গাড়ি আছে আর একটা বিস্কুটের গোডাউন আছে, তো দুটো গাড়িটা পুরো জ্বলিয়া গেছে, বিস্কুটও পুরো ড্যামেজ হয়ে গেছে। কার গোডাউন জানতে পারছেন না, এটা মালিক কোনো আয় নাই, মালিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা কইতে পারতাম না, মালিক না আইলে। দেখা 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 যথেষ্ট এই আর কত আইয়া তো পাইলাম কিছু অত তো না আরো আছে আগে আমি একটু বুঝাইছি কিন্তু আগে আই গেছে আমি আমার বাইকের তেল ওইটি পাইছি আমি এটা তো আইয়া লইছি ওইটা পাইছি আমি ওই গলাক বার দুসরা গেল ইয়া এই তো ছোটোর মধ্যে তিনজন আছে
অনিমেষ চাকমা, অনিমেষ চাকমা। নমস্কার, গুড মর্নিং। আপনারা জানেন আজকে আমাদের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী, যিনি আয়রন ম্যান হিসেবে পরিচিত, আজ 31 অক্টোবর ওনার জন্মদিন। ওনার জন্মদিন উপলক্ষে এই দিনটিকে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। আজ সমগ্র ত্রিপুরাতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনের মাধ্যমে আমরা ওনার জন্মদিনকে পালন করার জন্য ইউনিটির পর রান ফর ইউনিটি এই উদ্যোগে আমরা একটা লং রানের আয়োজন করেছি। আমরা বাজারখোল থানার অধিকাংশ জায়গায় আমরা এই প্রোগ্রামটা রেখেছি। আমরা শান্তিপুর গেট থেকে আমাদের থানার গেট অবধি একটা রান হবে। সেখানে সমস্ত অংশের মানুষ, স্টুডেন্ট, আদার যে কোনো ইউনিটের লোক একটা ওপেন অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং অংশগ্রহণ করবে। তো সেই হিসাবে আমরা ওনার জন্মদিনকে আমরা মাথায় রেখে সমগ্র জাতি জনজাতি যারা আছেন সবাইকে এক জায়গায় আনতে রাষ্ট্রীয় একটা দিবসের মাধ্যমে আপনার পরিচয়টা যান। আমি ইন্সপেক্টর মঙ্গেশ পাটারি, ওসি 75 PS। আজকের দিনে 31 অক্টোবর আমাদের পূর্ব উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন। উনি 1875 সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ওনাকে আমাদের ভারতের আয়রন ম্যান হিসেবে জানা যায়। ভারতের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটিতে ওনার অবদান অনস্বীকার্য এবং ওনার কথা মাথায় রেখে ওনার জন্মদিনকে আমরা পালন করার জন্য এবং ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি রক্ষার্থে আজকের দিনটা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তার অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা রান ফর ইউনিটি আমরা একটা লং রান করি। এলাকার স্কুলের স্টুডেন্ট, ক্লাবের স্টুডেন্ট, আদার যে কোনো ডিপার্টমেন্ট সবাই মিলে আমরা অংশগ্রহণ করি। আজকে যে একটা রান হয়েছে সেটাতে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, এটা বড় কথা নয়। আমাদের মেন উদ্দেশ্য সবাই যাতে একসঙ্গে ইন্টিগ্রিটি রক্ষা করে, এভাবে সবাই যাতে একসঙ্গে মিলে থাকে। ভারতের জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে সেম, সবাই মিলে যাতে আমরা ভারতের ঐক্যকে রক্ষা করি, এটা হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য। আর এছাড়াও আমাদের রান ফর ইউনিটির মেন উদ্দেশ্য, আজকাল আমাদের দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন যুব সমাজ বিভিন্ন নেশার কবলে আসক্ত হচ্ছে। তা আমরা স্কুল স্টুডেন্ট, আদার যে ইয়ং জেনারেশন আছে ওদেরকেও আমরা জানান দিতে চাই যে আপনারা নেশার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন, নিজেকে স্পোর্টসের মাধ্যমে নিজেকে আবদ্ধ করুন। আজকাল স্কুল থেকে নিয়ে বিভিন্ন নেশামুক্ত সংগঠন হয়েছে,
পুলিশ তো অনবরত দিন রাত প্রচেষ্টা করছে। আমরাও আদার্স যে ক্লাব এনজিও আছে আপনাদের মাধ্যমে আমরা ওদেরকেও আমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, ওরাও যেন বিভিন্ন সময় ড্রাগ বিরোধী কর্মশালা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বাজারে রাস্তাঘাটে অনুষ্ঠিত নাটকের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করে। আমরা পুলিশ সর্বদা ওনাদেরকে সাহায্য করব। আর এই বিষয়ে এখন আপনাদের সামনে ড্রাগ বিরোধী যে অভিযান ওর অঙ্গ হিসেবে কিছু বক্তব্য আমাদের পেশ করবেন আমাদের থানার সেকেন্ড অফিসার ইন্সপেক্টর এল.টি. ডার্লং। আমরা এখান থেকে একটা একতার দৌড় শুরু করব এবং আমাদের এখান থেকে যে রুটটা হবে এটা বাইতুল বাজার থেকে ঘুরে আমরা টাউনটাকে পরিক্রমা করে আবার এখানে এসে শেষ করব। যাই হোক, আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা বলবেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এবং আগামী দিনে এই দৌড় এই একতা আমাদের ভারতবর্ষে আরো সমৃদ্ধ হোক এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার এবং তারপরে আমাদের সমস্ত মানুষ করে নিচ্ছি আমাদের মধ্যে রান অফ ইউনিটি অর্থাৎ সরকার রান ফর ইউনিটি অর্থাৎ শহরের গরিব দুস্থদের কম্বল বিতরণ করে আমাদের একটাই বক্তব্য, আমাদের একটাই মন্ত্র এবং আরক্ষা দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে আমরা এই পদযাত্রা অনুষ্ঠান অর্থাৎ ওনার জন্মদিন আমরা পালন করছি। রাষ্ট্রীয় একতা দিবস অর্থাৎ পদযাত্রা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা আমাদের খেলোয়াড় সহ আমরা এক ঝাঁক তরুণ তরুণী আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ছোট্ট আলোচনা এখানে শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ। আমরা আজকের এই জন্মদিন আমরা পালন করব। আমরা অতিথিদের বরণ করে নিচ্ছি আজকের এই সুন্দর দিনে সুন্দর অনুষ্ঠানে। এবারে অতিথিরা আমাদের সামনে সারিতে থাকবে সেই ঘোষণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই পদযাত্রা ডায়াসে আসন গ্রহণ করার জন্য। প্রাইস লাগবে কিন্তু প্রাইস না হলে ব্যাপার আছে।
আগে তো নিয়ে রে বসার করে নিও না ফাড় করে দিলাম একটা ফটো নিল সবাই একটা হাসি দে আয়ো তুমি এদিকে ইয়ার দে আরে আমরা ভিতরে দাঁড়া হ্যাঁ তোর সামনে দাঁড়া তো সামনে একটু পড়লে ঠিক আছে প্রদেশ কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতি আশিস কুমার সাহা মহাশয়, কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা মাননীয় ওয়ার্কিং কমিটির মাননীয় স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য সুদীপ রায় বর্মন মহাশয় আছেন, আমাদের মাননীয় বিধায়ক ইন্দিরা গান্ধী 41তম প্রয়াণ দিবস প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে আমাদের কংগ্রেস ভবনে পালন করা বিধিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করব। অর্পণ করার পর আমরা গান্ধীঘাটে সবাই যাব, সেখানে গিয়ে আমাদের কর্মসূচি হচ্ছে আমরা ওইখানে আমরা আমাদের দলীয় পতাকা সহ বিভিন্ন সংগঠনের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মাননীয় আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি লিডার এবং শাখা সংগঠনের আমাদের ওনার শহীদ ওনার যে শহীদ বেদিতে শহীদ আমরা একটু আটকে যাবে আমরা একটু একটা প্রেমে সবাই আচ্ছা দিল্লি
41তম প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী, ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা আজকে প্রধান কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন এবং ইন্দিরা প্রতিকৃতিতে মাল্যদান অর্পণ করে আমরা গান্ধী বেদিতে, সেখানে ইন্দিরাজির যে শহীদ বেদি, ওই বেদিতে আমরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে আজকের যে আমাদের কর্মসূচি, এই কর্মসূচি আমরা প্রারম্ভিক এই অনুষ্ঠান, পরবর্তী সময়ে রক্তদান কর্মসূচি এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠান আমাদের উদয়পুরের বাগমা উদয়পুর জেলার নেতৃত্বে সংগঠিত হবে। এই দিনটি আমরা ইন্দিরাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সারা দেশে আজকে জাতীয় সংহতির যে ইন্দিরাজির যে নিদর্শন যেটা রেখে গেছেন, দেশের অখণ্ডতা, আমাদের ভারতীয়দের তাদের সংহতি রক্ষার্থে যে আত্মবলিদান উনি দিয়েছেন, এটা ভারতবর্ষী আজও স্মরণ করে। প্রধানমন্ত্রী রূপে উনি দেশের উন্নয়ন, দেশের অর্থনৈতিক, বৈদেশিক এবং বিভিন্ন যে উন্নয়নে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, তা আজও দেশবাসীর কাছে এটা একটা নিদর্শন। ভারত বাংলাদেশ যুদ্ধের এই যে বাংলাদেশের রিভলিউশন এবং এই যুদ্ধে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে যেভাবে বর্তমান যে আমেরিকা, যার হুমকির কাছে মাথা উঁচু করে সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছেন, এটা ভারতবর্ষের অনুকরণীয়। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি আজকের ভারতবর্ষের শাসক, তাদের হাত ধরে দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। একসময় কমনওয়েলথের নেতৃত্ব দিয়ে ইন্দিরাজি দেশের যে সম্মান অর্জন করেছিলেন, আজকে শাসক এই দেশের বিজেপি দলের, তাদের দ্বারা এটা দুর্বল হয়েছে। সাথে সাথে বলবো যে সবুজ বিপ্লব বা 20 পয়েন্ট যে গরিবি হটাও কর্মসূচি, এই কর্মসূচিতে দেশ স্বাবলম্বী হয়েছে,
আত্মনির্ভর ভারত গড়ার যে কাজ, এই কাজ ইন্দিরাজির সময়কাল থেকে শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দিক থেকে যে সুদৃঢ় হয়েছে, যে উন্নত ভারত, এই ভারতের বুনিয়াদকে আজকে তিলে তিলে এই বিজেপি সরকার তা বিনষ্ট করে চলেছে। আমাদের সকলকে ইন্দিরাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশের সংহতি এবং দেশের বিভিন্ন জাত ধর্মের বর্ণের মানুষকে একত্রিত করে যে দিশায় আজকে জাতীয় কংগ্রেস দল খার্গেজি বা রাহুলজির নেতৃত্বে চলছে, এই দিশায় আবার ভারতবর্ষের শাসনে কংগ্রেস দলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই হোক আজকের দিনের অঙ্গীকার, আমাদের সকলের সংকল্প। বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয় উপস্থিত আছেন, চিফ হুইপ শ্রীমতী আমাদের ডেপুটি মেয়র। দেখুন, আমরা জানি আমাদের লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 বছর জন্ম জয়ন্তী আমরা পালন করছি। আজকে 31 অক্টোবর, যেটা 1875 সালে আজকের এই দিনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম হয়েছিল। এবং ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করা ওনার যে মূল উদ্দেশ্য, এবং স্বাধীনতার পর সমস্ত রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্তি করা, ভারতের অন্তর্ভুক্তি করা, রাজন্য শাসন সমাপ্ত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উনি মূল কাণ্ডারি ছিলেন। এবং আমরা এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশকে অন্তর্ভুক্তি করার কাজ আমাদের এই লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উনি করেছেন। তাই আমাদের 2014 সালে যখন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের দিল্লিতে ক্ষমতায় আসেন, তারপর থেকে এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চিন্তা ভাবনা, সেটাকে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে গুজরাটে সবচেয়ে বড় স্ট্যাচু সেটা লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিমূর্তি সেখানে লাগানো হয়েছে। আমরা এই বছর আজকে থেকে এই 31 অক্টোবর থেকে 31 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা 1 মাস ব্যাপী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করব। ইতিমধ্যেই আমাদের তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে সেটা জানানো হয়েছে। আমাদের রাজ্য সরকারও সেই উদ্যোগ নিয়েছে। আজকে বিশেষ করে আমরা সমবেত হয়েছি একতা দৌড়, রান ফর ইউনিটি, সেটাকে বাস্তবায়ন করা। আজকে ওনার জন্মদিনকে সামনে রেখে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও সেটা পালিত হচ্ছে। আজকে আমরা আগরতলাতে আমাদের সদর জেলার 2টি জেলা রয়েছে, সদর রুরাল এবং আরবান, এই দুটো জেলা মিলিয়ে আজকে আমরা এই রান ফর ইউনিটি একতা দৌড়ে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। সেখানে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের নেতৃত্বরা যারা আছেন, ওনারা আপনারা সামনের দিকে থাকবেন, ফ্ল্যাক্স থাকবে। তারপর যখন আমাদের নেতৃত্বরা, সবাইকে অনুরোধ করবো যে ফ্ল্যাক্সটাকে নিয়ে আমাদের যে গেটটা আছে, গেটটার সামনে যাওয়া। জেলার যারা অতিথিরা আছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আমাদের যে চন্দ্রপুর স্ট্যান্ডের যে
লৌহ পুরুষ আমরা কেন বলি? কারণ এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য, যে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর যে সমস্ত জায়গায় রাজন্য শাসন ছিল, সেই রাজন্য শাসন থেকে আমাদের ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তির জন্য আমাদের এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের একটা বিরাট বড় যোগদান, বিরাট বড় অংশীদারিত্ব ছিল। এবং বিশেষ করে এই ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য উনি বিভিন্ন প্রয়াস উনি করেছেন। তাই আমরা ওনাকে লৌহ পুরুষ হিসাবে আমরা আখ্যায়িত করি। 2014 সালে যখন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠা হয়, আর এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে জীবনী এবং এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে আত্মত্যাগ, সেটা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা এই একতা মার্চ এবং গুজরাটের সবচেয়ে বড় ওনার স্ট্যাচু নির্মাণ করা হয়। আমাদের সরকার, আমাদের সংগঠন এই 31 অক্টোবর থেকে 31 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা এক মাস ব্যাপী এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি, তাতে এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চিন্তা ভাবনা, সেই চিন্তা ভাবনা সবার কাছে যাতে আমরা তুলে দিতে পারি, তার জন্য আমরা এই এক মাস ব্যাপী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আজকে থেকে আমরা একতা মার্চ আমরা শুরুয়াত করতে যাচ্ছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এই হচ্ছে। আজকে আমাদের সদর জেলা, সদর গ্রামীণ এবং সদর রুরাল দুই জেলা মিলে আমরা একত্রে আমরা এই ইউনিটি মার্চের আয়োজন করেছি। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে सुनील बैनर्जी, प्लीज मंच पे बढ़ाइएगा। We are having honorable member of parliament. हमारे संग रয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় সভাধিপতি শ্রী বিশ্বজিৎ সিং মহোদয়, আমি মাননীয় জেলা সভাপতি রায় মহোদয়, আমি শ্রীমতী রায়কে মঞ্চে আহ্বান জানাই। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত ম্যাম, ICA, Shri Girishar Bhattacharya sir. And I also request Honorable Director, Youth Affairs and Sport. It's a pleasure to have you on the dais. আমি Shri Girishar also. Shri Namit Pathakji, SP West. Pathak sir, please. আমরা অত্যন্ত স্যার দয়া করে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করবেন। এবার আজকের এই সুন্দর এবারে বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুরোধ জানাই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় সচিব ত্রিপুরা সরকার ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সঙ্গে রয়েছেন DMS ডক্টর বিশাল কুমার। সারা দেশে
আজকের এই অনুষ্ঠানে ইউনিটি ফর মুখ্য অতিথি তথা রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী উপস্থিত আছে কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়া, উপস্থিত আছেন ডেপুটি মেয়র। নমস্কার সবাইকে। আজ আমরা এখানে এই দিনেই ভারতের লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম হয়েছিল 1850। উপপ্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 31 অক্টোবর হোম ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের কর্ণধার সুনীল দেওধরজি উপস্থিত আছেন, সেটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এই সুমহান কাজটি সম্ভব হয়েছিল সর্দার প্যাটেলের মানসিক দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য। বল্লভভাই প্যাটেলের সম্মানে ভারত সরকার 2018 সালে গুজরাটে নর্মদা নদীর তীরে তার একটি পূর্ণায়ন রান ফর ইউনিটি সূচনা করেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনে বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের মূল এক ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজীবন কাজ করে গেছেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কালে বিশেষভাবে আমি আমার দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব। রাখা হবে। সকল সরকারি দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক মহান আত্মাকে, যিনি ভারতের মানচিত্রে ঐক্যের রেখা এঁকেছিলেন নিজের হাতে। শ্রদ্ধেয় ডক্টর বিশাল কুমার স্যার এবং মাননীয় সচিব অর্থ দপ্তর অনুরোধেই আমরা এগিয়ে চলছি সেই পথযাত্রায়। আমাদের এই মূল কর্মসূচির সূচনা করেছেন এ রাজ্যের যুব বিষয়ক ক্রীড়া মহোদয় রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় জেলা সভাধিপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী বিশ্বজিৎ শীল মহোদয় এবং সকল এলাকাবাসীকে আজকের এই মহান দিনে স্বাগত এবং সুপ্রভাত জানাই। আজ আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়া আমাদের এই অনুষ্ঠানে সাক্ষী রয়েছেন। ডেপুটি মেয়র শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী মনিকা দাস। এবং আপনাদের এই গৌরবময় যাত্রায় সামিল হওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। বছরে 31 অক্টোবর আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ভারতের লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। স্বাধীনতার পর তিনি দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তার নেতৃত্বের মাধ্যমে শতাধিক দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে ভারতকে অখণ্ড জাতির রূপে রূপান্তরিত করেছেন। ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল
1947 সালের স্বাধীনতার পর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 560-টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করার, যা ভারতের প্রায় 40% ভূখণ্ডের থেকেও বেশি অংশ ছিল। তার এই দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারতের সম্ভাব্য খণ্ডীকরণ রোধের একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করে দেশ বিভাজনের অস্থির সময় দৃঢ় নেতৃত্বে ভারতের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীল বজায় রেখেছেন। তিনি আরও প্রতিষ্ঠা করেন অল ইন্ডিয়া সার্ভিস, যা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য স্টিল ফ্রেম হিসাবে কাজ করে চলছে। সর্দার প্যাটেলের জীবন আমাদের শেখায় সত্যিকার দেশপ্রেম শুধু আবেগ নয়, এটি দায়িত্ববোধ এবং অধ্যাবাস এবং অটল নৈতিকতার মিশ্রণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জাতীয় ঐক্য কেবল ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের হৃদয়ের সংযোগ নিহিত। তার কথায় এক কথায় কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না। আজকের দিনে যখন আমরা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করছি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে ঐক্যের অর্থ হলো বিচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা। আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির পোশাক এবং খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন মিশ্রণে এই বৈচিত্র্য আমাদের শক্তি এবং সেটিকে সংরক্ষণ এবং সম্মান জানানো আমাদের দায়িত্ব। ঐক্য মানে কেবল একসঙ্গে থাকা নয়, বরং একে অপরকে বোঝা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। বিভাজনের যে কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শান্তি, সম্প্রীতির, উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সর্দার প্যাটেলের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা। চলুন আজকের এই দিনে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করি, আমরা সর্দার প্যাটেলের আদর্শকে জীবনে ধারণ করব। আমার আগের বক্তা বলেছেন যে এবার ভারত সরকারের পাশাপাশি আমাদের রাজ্য সরকারের অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ওনার এই 100তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা আমাদের রাজ্যে আমাদের ক্রীড়া দপ্তর সহ অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলো, এখানে ব্যবসায়ী বন্ধুরা, আমাদের বিভিন্ন এনজিও বা আমাদের এনএসএস ভলেন্টিয়ার, মাই ভারত ভলেন্টিয়ার সহ সকলে মিলে আমরা অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যের পশ্চিম জেলাতে অর্থাৎ আমাদের আগরতলা শহরে আমরা 10 তারিখে আমাদের রাজবাড়ির সামনের থেকে আমরা 10 কিলোমিটার পদযাত্রার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেটা আমাদের রাজবাড়ির সামনের থেকে শুরু হবে এবং হাঁপানিয়া মেলা গ্রাউন্ড পর্যন্ত যাবে। এবং সেই পদযাত্রা চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ সহ আমাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনী নিয়ে আলোচনা হবে, দেশাত্মবোধ নিয়ে আলোচনা হবে, সঙ্গীত কার্যক্রম থাকবে, স্বচ্ছ ভারত থাকবে। কারণ এই 150 বছর পূর্তিকে সামনে রেখে ভারত সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সংকল্প নিয়েছেন যে আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের যে সংকল্প আমরা এই ওনার 150 বছরকে সামনে রেখে আমরা তাকে গ্রহণ করছি। আমরা চাই আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করুক, সেটাও থাকবে আমাদের এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে। আমরা যেখানে যেখানে এই পদযাত্রা হবে গোটা রাজ্যে বিভিন্ন জেলাতে আমরা এরকম বিশেষ স্থান থেকে প্রায় 10 কিলোমিটার পদযাত্রা করব এবং সেই অনুযায়ী আমরা 12 নভেম্বর আমরা উত্তর জেলাতে করব, ঊনকোটিতে 18 নভেম্বর, আমরা খোয়াইতে 18 নভেম্বর, সিপাহী জেলাতে 12 নভেম্বর, গোমতীতে 20 নভেম্বর এবং পিলাক জেলায় 14 নভেম্বর। আগরতলাতে 2টা র্যালি হবে। একটা র্যালি হবে উমাকান্তের আমাদের রাজবাড়ি থেকে উমাকান্ত হয়ে এবং ডকগেট হয়ে সেটা আমাদের হাঁপানিয়া মেলা গ্রাউন্ড যাবে। আর একটা র্যালি হবে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে, সেখান থেকে শুরু করে সেটা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাবে। এইরকম 2টো র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন স্বদেশী দ্রব্য নিয়ে আলোচনা হবে এবং আমাদের ভারতের মহামানব যারা রয়েছেন তাদের সম্বন্ধে আলোচনা হবে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সম্বন্ধে আলোচনা হবে। এই ধরনের সুন্দর র্যালিতে আপনারাও অংশগ্রহণ করবেন, সহযোগিতা করবেন এবং আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে যারা সামিল হয়েছেন সকলকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি। জয় হিন্দ। ভাই বোনেরা আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমরা বিশেষ করে ধন্যবাদ আমি আমি আরে তুমি দিয়ে দেখতে
ভিডিও ভিডিও कैसी है आप अच्छे पटेल की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ना ना बेसी दिन इतना आए पर ठीक है शुरू है इसका जितना गुस्सा करते हो काफी देर तक स्वागतम सुनील जी का स्वागतम सुनील जल्दी जी वेलकम 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 सुनील जल्दी जी वेलकम ठीक है ना बबीता को पार्टी में ले लिया जो नहीं नहीं अभी तो हर एक काम में मदद करता है मुझे नहीं मेरा बहुत प्यारा दोस्त है अच्छा मोबाइल ঠিক আছে এটা দাও এটা থাক থাক না দিতে আছে যাও না ইদানিং দিয়ে দাও ধরো यही से कीजिए जब तुम ब्लड देते हो तब तुम्हारा जो ब्लड जाता है तो नया ब्लड ओ बादल दा अभी तो आगे देखा कमाल क्या नाम है तुम्हारा दे रहे हो तो तुम्हें अभी एक प्रण करो हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अलाउड है बहुत अच्छा आप कैसे खूब ভালো আমার নাম সুনীল দেওধর না না ছিল আপনাদের তিনটা রেডি করলাম स्वागतम क्या बात है मंत्री आकर बेटा बहुत लोग थे बहुत सुंदर है যেমন বলেছেন ভাই সাহেব যে আজকে লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 জন্ম জয়ন্তী এই পুণ্যতিথিতে আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি যারা রক্ত দিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ যারা নিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ আপনারা সাংবাদিক যারা বন্ধুরা রয়েছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ যেটা বলেছেন আজকে আমরা যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত এটা লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যই আমরা আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি কারণ তৎকালীন সময়ে মহারাজার মৃত্যু হয়েছিল বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের কিন্তু ওনার ভিজন ছিল যে যখন দেশে আমরা যাতে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকি মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী একটা কমিটি বানিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা কোন দিকে যাবে এর মধ্যে যতজনের কমিটি ছিল সবাই একজনকে বাদ দিয়ে সবাই বলেছিল যেহেতু আমরা বাংলা ভাষাভাষী ঢাকা আমাদের কাছে রয়েছে এবং সেই যাতে বাংলাদেশের সঙ্গে বা পাকিস্তানের সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের সঙ্গে যাতে আমাদের অন্তর্ভুক্তি হয় কিন্তু মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর যে একাগ্রতার কারণে এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কারণে কারণ উনি চিঠি লিখেছেন জওহরলাল নেহরুকে কোনো উত্তর দেয়নি 3 মাস পরে যখন উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কাঞ্চনপ্রভা দেবী দিল্লিতে গেছেন সেই সময় জওহরলাল নেহরু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ওনাকে কোনো পাত্তাই দেননি যে ত্রিপুরার মতো একটা স্টেট ভারতভুক্তি হবে তার জন্য ওনার কোনো এমন কোনো হেলদুল ছিল না সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ওনার সঙ্গে কথা বলে
এবং ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের একটা বিশেষ महत्वपूर्ण জায়গা রয়েছে। সেই জন্যে আজকে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য ভারতবর্ষের 500-র উপরে যে ছোট ছোট রাজ্য ছিল যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি আমরাও আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য। না হলে আজকের দিনে যে বাংলাদেশ 71-এর যে বাংলাদেশ যেটা হচ্ছে, যে গণহত্যা হচ্ছে হিন্দুদের উপরে, হিন্দু হোক, বুদ্ধিস্ট হোক, খ্রিস্টান হোক, যে একটা গণহত্যা চালু হয়েছে বাংলাদেশে গত এক বছর ধরেও আমরা আরেকটা দেখছি, সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি আমাদেরও হতো। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য আজকে আমরা ত্রিপুরার মধ্যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তো আজকে এই লৌহ পুরুষের জন্মদিন, যেটা আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন কৃষকের থেকে নাঙ্গল যে হাল চালায়, কাঁচি, তাদের বিভিন্ন যে যন্ত্রপাতি, সেই লোহাকে সংগ্রহ করে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা গ্রামের প্রত্যেকটা কৃষকের অন্তর্ভুক্ত এবং সবার অনুদানের মাধ্যমে, সবার সহযোগিতার মাধ্যমে এই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ সেই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি আজকে আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি ভারতবর্ষে সেই লৌহ মানবকে আমরা সম্মান দিয়েছি। আমাদের হোম মিনিস্টার ছিলেন এবং ডেপুটি प्राइम मिनिस्टर ছিলেন। तो ওনার জন্ম জয়ंती से सुनील जी भाई साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने यहाँ पर आए, हम सबको उत्सव वर्धन किया और बहुत सारे कॉर्पोरेटर है, बाबुल दा है, शंपा दी है, शिका दी है, भास्वती है, हमारी शांतना दी है, पत्रकार बंधु है और हर एक जगह से कुछ लोग ब्लड देने के लिए आए। नियर अबाउट 40+ यूनिट ब्लड आज देंगे और हम लोगों ने इसको सब समय सप्ताहे सप्ताहे একটা কোভিডের সময় শুরু করেছিলাম প্রত্যেক সপ্তাহে দেওয়ার জন্য, এখন মাসে একবার করে করার চেষ্টা করছি। আগামী দিনও করব। আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो थे, उन्होंने सबसे बड़ा उपकार इस देश के ऊपर किया। उन्होंने इस देश के 525 से ज़्यादा जो रियासतें थी उनको भारत में उनका विलीनीकरण किया और त्रिपुरा के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनंत उपकार इसलिए है कि जब पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान, तब मुसलमान रजाकार घुस गए त्रिपुरा के अंदर और क्लेम करने लगे कि त्रिपुरा ये मुस्लिम बहुल है और वो जाना चाहिए पाकिस्तान में। तब यहाँ की जो महारानी थी कांचन प्रभा देवी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संपर्क किया और उनको बताया कि त्रिपुरा हिंदू बहुल है और वो भारत में रहना चाहिए, आप रजाकारों से इसको मुक्त कराइए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हवाई रास्ते से यहाँ पर विमानों के माध्यम से सेना उतारी और रजाकारों को खदेड़ा और त्रिपुरा को बचाया। त्रिपुरा भारत का विलीनीकरण हो गया। इसका एक बहुत बड़ा काम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। नहीं तो आज जो हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, अगर गलती से त्रिपुरा वहां चला जाता तो जनजाति और बंगाली सबको मुसलमान वहां मार डालते, जैसे लाखों चकमाओं को उन्होंने मार डाला पाकिस्तान बनने के बाद। तो कितना बड़ा उपकार त्रिपुरा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है और महाराजा वीर विक्रम जी का है, क्योंकि उन्होंने उस समय अगर हवाई पट्टी नहीं बनाई होती, अगर एयरपोर्ट नहीं बनाया होता, तो विमान लैंड कैसे होते त्रिपुरा में, सेना पहुंचती कैसे। तो महाराजा वीर विक्रम का उपकार है, महारानी कांचन प्रभा देवी का उपकार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उपकार है कि त्रिपुरा आज भारत का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो महान काम करने वाले लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू, पहले वो लिबर्टी थी, इन्होंने यूनिटी की स्टैचू, और वो भी देश भर के सभी लोहारों से, किसानों से, लोहारों से थोड़ा थोड़ा लोहा जमा करके उस लोहे के और भी उसमें चीजें मिलाकर वो भव्य केवड़िया में गुजरात में पुतला बनाया है। सुंदर स्थान है, हमने देखने के लिए जाना चाहिए। और देश को एक करने वाले इस लौह पुरुष की 150वीं जन्म जयंती धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है
और इस जन्म जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। आज ही सुबह यहाँ के हमारे जो मंत्री है टिंकू रॉय, उनकी उपस्थिति में मैं दौड़ में जाकर आया। एकता दौड़ में पार्टी ने भी एकता दौड़ रखी थी, रन फॉर यूनिटी रखी थी। और आज मैं बहन प्रतिमा दी ने जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम यहाँ पर किया है, कैंप किया है, यहाँ पर मैं आया हूँ। हमारी बहन प्रतिमा यहाँ की सांसद रही है, केंद्रीय मंत्री रही है, पार्टी की सबसे पुरानी युवा मोर्चा से कार्यकर्ता रही है और लोकप्रिय है, जनता में जाने वाली, इजी फॉर पीपल, अवेलेबल फॉर पीपल ऐसी हमारी नेत्री है। और त्रिपुरा की पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और पहली केंद्रीय मंत्री त्रिपुरा को देने का सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, ये त्रिपुरावासी कभी भी नहीं भूलेंगे। और ब्लड डोनेशन तो बहुत ही रिलीवेंट इसलिए है कि जब रक्तदाता एक बार रक्त देता है तो उससे 3 मरीजों की जान बचती है। और अपने अंदर से जब खून जाता है तो नया खून आता है, मन में संतोष होता है, मैंने देश के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया है। तो समाज को जोड़ के रखने वाला, जीवन देने वाला रक्तदान शिविर, ये आज 150वीं जयंती के अवसर पर जो आयोजित किया है, इसकी मैं सराहना करता हूं। और मैं समस्त त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद विप्लव देव जी, इनके नेतृत्व में त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बन के रहेगा, इसके बारे में हम सभी विश्वास करें और हम सब लोग मिलकर इस त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुलुमबा सात बिसास खालायो जों त्रिपुरा राज्यनि कैंडिडेट टीएसआर कैंडिडेट 2016 कैंडिडेट এবং जों 2016 পরে তিনি থানা বিরিজন হইতে মেরিলিস্ট নখরমান্ডা থানা বিরিজন সবকিছু কমপ্লিট নকা কমপ্লিট পরে जों তিনি দীর্ঘদিন সরকার চেঞ্জের পরে 2018 সিনো সাইক্লোনো ক্যান্সেল খাইনো মানে ও ক্যান্সেলनो बिसास खालायो তাই वाइसे जों हाईकोर्ट फाइनाल जों जान कोनो मानलिया आश्वास मानलिया आबन থেকে जों सुप्रीम कोर्ट थांगा তিনি सुप्रीम कोर्ट थांगाने তিনি प्राय 9 বছরनि পরে जों তিনি जयंका सिनिटी जतजन टीएसआर कैंडिडेट जों जयंका सुप्रीम कोर्ट 9 বছরनि পরে जन सुप्रीम कोर्ट जयंका 2 मास टाइम रेखा सुप्रीम कोर्ट टेका 2 मासनि बिसिंगो जाते सिनो माने प्रोसेस नो कमप्लीट खाइनो बांगै किन्तु तिनि नुखा जों तामो 2 मास समै थांगा 2 मास सिका पार रंखा अलरेडी 2 मास पार हमन परे तनो कोनो माने तनो कोनो थाने बेसन खाइदिया कोनो अफार या माने कोनो तिनि साम कोनो जे किच्छु जों आसास माय नका जों आबर बांगै जों टाइम पाइन सिकां जों गत थानाय जों बुधबार बिसेबार जों फाइकिया एक सप्ताह आगे दिरि सारबाय मालायन बांगै जों अरा पारमिशन आन बांगै जों रिजिभिजन थांगा रिजिभिजन थांमोन परे जनो साका 2 दिन परे जनो फुं खाइना बरक किन्तु एक्चुअली जों नुखा तामो कोनो फुं खालिया कोनो किछु खालिया आ कारण बांगै जों तिनि ताइ वाइसे जों सारा त्रिपुरानि जत कैंडिडेट दंगा टीएसआर कैंडिडेट जतन जों बुंलाय सागा जे न जतन तिनि जों एक लगे एक संगे जों तिनि
আবার আইসা ডিজি সার্ভিস নিজস্ব থেকে মালাইন বাংলাদেশ তিনি পারমিশন না পায় মানে কিন্তু এক্সেলেন্ট লোক তিনিও পারমিশন দিয়া বড় তান ভাই পারমিশন দিয়া সিনে কগং খেলায় তিনি যদি সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে রায় রেখা 2 মাসের বেশি তখন প্রসেস কমপ্লিট খান বাঙে যায় তিনি বড় তখন কমপ্লিট খাইয়া কিছু খাইয়া যতজন এখন বর্তমানে জনসাধারণ সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে কংগ্রেসি বড় যদি খিলাপ খাই এনক্লাই জনসাধারণ বুঝা খাই বাসি নাই আনে কগং খেলায় সুপ্রিম কোর্ট সর্বশ্রেষ্ঠ চীনে সবচেয়ে 12 বছর চিনে তো মান্য সুপ্রিম কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট কংগ্রেস বড় যদি খিলাপ খাই গেছে বুঝা খাই বাসি নাই আমরা বর্তমানে ডক্টর মানিক সাউ সিএম না থানে সামনে থানে আসুন কই নাই চীনও টিএ সানো ডাকতে জন প্রসেস কমপ্লিট খাই জন জয়েন খাইরা নং তো হামবাই ইস্তারি ধরনের চাকরি বারবার আছে স্যার এক্সেল আমরা আসলাম 2016-তে আমরা টিএসআর ক্যান্ডিডেট আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যতে 372 আর আদার্স প্রার্থী হয়েছে 136 টোটাল হচ্ছে 506 জন আজকে আমরা 2017-তে আমরা মিডল লিস্ট বাইরে হয়েছিল ওই বাইরের পরে আমরা থানা ভেরিফিকেশন সব কিছু কমপ্লিট এবং আমরা অফারটা পামো আর জয়েনিংটা বাকি আসলো জাস্ট তো এটার কারণে আমরা যখন 2018 পরে সরকার চেঞ্জের পরে আমরা এটা বাতিল করে দেওয়া হয় তো বাতিল করে দেওয়ার পরে আমরা হাইকোর্টে গেছি হাইকোর্টে আমরা কোনো মানে আশ্বাসটা পাইছে না পাওয়ানোর পরে আমরা গেছি ডাইরেক্ট সুপ্রিম কোর্টে আজকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরে আমরা 9টা বছর পরে আমরা জয়ী হয়েছি জয়ী হয়ে সারা আজকে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট থেকে দিয়েছে 2 মাসের মধ্যে আমাদের কাজটাও মানে সাকসেস কমপ্লিট করার লাগিয়া আগস্ট মাসে 28 তারিখ সুপ্রিম কোর্ট থেকে অর্ডার দিছে ওই অর্ডারটা আজকে এই মাসের অক্টোবরে 28 তারিখ মানে টাইমটা শেষ আজকে শেষের পরে দেখে গেছে আমরা গত সপ্তাহ টাইমটা শেষ হবো নাকি গত সপ্তাহ আমরা আইসি ডিজি সাহেবের সঙ্গে আমরা দেখা করতাম যখন আই সাইডে দেখি আমরা পারমিশন দিয়েছে না তারা কইছে রিসিপশন তারা আমরা নাম লিখে রাখছে মোবাইল নাম্বার সব কিছু লিখে রাখছে এখন লিখে রাউন্ডে পরে তারা কইছে আমরা 2 দিন পরে তারা ফোন করবো কিন্তু আজকে দেখে গেছে 2 দিন 3 দিন 4 দিন হয়ে গেছে কোনো ফোনে আমরা মানে কোনো রেসপন্স পাইতে আসে না তো পাইতে আসে না যার কারণে আমরা আজকে আবার আইতে আমরা বাধ্যকতা আমরা আওয়ান লাগবে তো আজকে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যত ক্যান্ডিডেট আছে সবাই কইছে খবর দিয়ে বলছি আজকে আমরা আইসি তো আইসে আমার কথা হচ্ছে 2 মাস সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় দিছি তো রায় দিয়ে আমাদের কথা হয়েছে মানে কথাটা কি মানতে আসে না তারা এখন কি দেখা করছেন এখন তো দেখা মানে ওখানে আবার শুনছি আমরা 2টা ক্যান্ডিডেট গেছি ভেতর থেকে আবার আইসি আজকে আবার পারমিশন দিতে আসে না যখন আমরা আজকে আমরা এটা আস্তে আস্তে না পাবো এখন আমরা আজকে আগরতলা থামবো আমরা তুমি ক্যামেরা করো ভিডিও করো आप लोग आ जाओ শালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরপা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টের নির্দেশ বলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন যা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি এ উপলক্ষে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে সুস্থ থাকে এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে।
আমরা এই মাল্যদান শেষ হইলে আমরা এখান থেকে বুক করে ওইদিকে বুক করে দাঁড়াবো। একদম 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 ঠিক আছে। আরে সবার তরফ থেকে একদম আমরা পালন করতে যাচ্ছি বিশালগড়ের বাজারে যে উনার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজির 41তম প্রয়াণ দিবস পালন করুন, পালন করুন। ইন্দিরা গান্ধী প্রয়াণ দিবস পালন করুন। আমাদের ভারতবর্ষের প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাজির 41তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে আততায়ীদের হাতে নিজের দেহকে বলিদান দিয়ে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, ওনার মতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজকে আমাদের মধ্যে নেই, আমাদের কাছ থেকে ওনাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। ওনার এই দিনে ওনাকে আমরা স্মরণ করছি। ওনার আদর্শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেরকম পরিবেষ্টিত এবং ভারতবর্ষের মাটিতে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে ওনার আদর্শকে সামনে নিয়েই ভারতবর্ষের সেই সংহতি এবং কৃষ্টি সেটা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আজকে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাজির মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পালন করছি এবং বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে এখানে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা আছেন। ওনারা আপনাদের সামনে আজকে মাল্যদান করেছেন। সাথে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের আজকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীও বটে। তো সেই সঙ্গে ওনাকেও আমরা স্মরণ করছি। সেই সব মনীষীদের আত্মবলিদান এবং কঠোর নিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, সেই কঠোর নিষ্ঠার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এগিয়ে যাচ্ছে। বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে চাই যে আত্মবলিদানের মাধ্যমেও জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, গান্ধী ফ্যামিলি যেভাবে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য, সংহতি রক্ষা করার জন্য যে আত্মবলিদান দিয়ে গেছেন, সেই আত্মবলিদানের মাধ্যমে ভারতের সংহতিকে যারা বিনষ্ট করতে চাইছে তাদেরকে আমরা জানান দিতে চাই, ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ভাঙতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসী রুখে দাঁড়াক। এবং আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে একটাই অনুরোধ রাখব যে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ধ্বংস করতে চাইছে তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আগামী দিনগুলিতে আপনারা সজাগ হন, ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন। এই আমরা আবেদন রাখছি বিশালগড় ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে। আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইটুকুনি বলবো যে পৃথিবীর মধ্যে ইন্দিরাজি একজন বলিষ্ঠ মহিলা, যিনি ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন যে অহিংসা এবং কঠোর ব্যক্তিত্ব কাকে বলে। সেই হিসাবে বলতে হয়, অতীতকে স্মরণ করিয়ে মনে করতে হয়, ভারতবর্ষের উপর যখন বিদেশি আক্রমণ এনেছিল সেখানে দেখা গেছে ইন্দিরাজির বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সেখানে আমরা সুসংগত হয়েছি। আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আমরা সংবদ্ধ করে আমাদের
তাদেরকে মুক্তির ত্রাতা হিসেবে আমরা দেখেছি, কিন্তু আমরা বর্তমানে কি দেখতে পেয়েছি সেটা একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা। আমাদের লৌহ মানবরা যা করে গেছেন তার বিস্তৃতি আর কিছু নেই। তাই আমরা সকলের কাছে এইটুকু আবেদন রাখবো, এগিয়ে আসুন বন্ধু, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতি রক্ষা করুন। দাবিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। পার্টি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভারতবর্ষের একতা দৌড়ের আয়োজন করেছি, আমাদের লৌহ পুরুষকে সম্মান জানায়নি। আমাদের ভাই প্যাটেলের 150তম জন্মজয়ন্তী, এই 150তম জন্মজয়ন্তীকে ভারতীয় জনতা পার্টির সিপাহী জেলা উত্তরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ওনাকে আমরা তথা ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী, আজকে আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মদিবস। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের মানুষ লৌহ মানব হিসেবে জানে, কারণ ওনার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা ছিল ভারতবর্ষের ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে রক্ষা করা, ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এই কাজগুলো করেছেন, তথাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য যাদের শাসকদের অর্থাৎ রাজাদের ভারতবর্ষে থাকবে কি ভারতবর্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে এই সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত ছিল, কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃঢ়তার কাছে সমস্ত দেশীয় রাজারাই বর্ষতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করা হয়। এই যে অসাধারণ কাজ, স্বাধীন ভারতকে অখণ্ডিত রাখা, স্বাধীন ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করা, স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী ভারত হিসেবে গড়ে তোলা, স্বাধীন ভারতকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, এই যে ওনার কাজ, এই কাজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে দলে ছিলেন তারা সম্মান জানায়নি ওনাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে যথেষ্ট মর্যাদা এবং সম্মান জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের একটা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে ওনার যে পরিচিতি, ওনার যে প্রকৃত ভারতবর্ষের স্বার্থে ওনার যে কাজ করার বৈশিষ্ট্য সেটা তুলে ধরেছেন। আজকে আমরা এখানে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একতা মার্চ করেছি। সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ আজকে এরকম একতা মার্চ হচ্ছে বল্লভভাই প্যাটেলকে সম্মান জানানোর জন্যে, শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে এবং বল্লভভাই প্যাটেলের বার্তাকে সারা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। ভারতবর্ষ ওনার আদর্শে এক ভারত হবে, শ্রেষ্ঠ ভারত হবে, এটাই আমরা আশাবাদী। সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই কাজ করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছে। ধন্যবাদ। ঘটনা আমার পৈতৃক সম্পদ নিয়ে বিবাদ বলতে
আমি কোর্ট কেস করছি, অবৈধভাবে এরা সম্পদ বিক্রি করে, আমি বাধা দিছি। আমার বক্তব্য যে অবৈধভাবে তুমি বেচাকিনি করবা না, তোমার জায়গা তুমি নাও, আমার জায়গা আমারে দাও। যেহেতু পৈতৃক সম্পদ, তোমার জায়গা তুমি পাইয়া তুমি বিক্রি করো না কি করো সেটা আমার দেখার বিষয় না, আমার জায়গাটা দাও। এইবার সে রাজীব ভৌমিক আমার ছোট ভাই, আমার বাবার নাম প্রয়াত নিমন্ড ভৌমিক, রাজীব ভৌমিক আমার সবার ছোট ভাই। সে অবৈধভাবে যে পিএম ঘর পাইব সেই ঘরের জন্য অ্যাপ্লাই করছে এবং আমার থেকে সই নিচে নো অবজেকশন আমি দিছি। তখন আমি বললাম যে আমার যে ওয়ারিশ সূত্রে আরও ভাই বোন আছে, ওদের থেকে সই নিয়ে নিজে সই দিয়ে সেটা অবৈধভাবে আরবানে এবং মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে জমা দিছে। এইবার সে ঘর পাইছে। আমি তারে বললাম যে তুমি এইভাবে অবৈধ কাজ কারবার করতে পারত না, কেন পারত না? তুমি বোনের সই নিছ না, আমার মেজো ভাইয়ের সই নিছ না, সঞ্জীব ভৌমিকের মেজো ভাই সঞ্জীব ভৌমিক তার সই নিছ না, এই বাধা কেন দিলাম? সে অগত্য আমার ঘর ভাঙচুর করছে এবং তার বউ এবং আমার ভাঙ্গা হাত পাও। দেখো লোকনাথ আশ্রমের সামনে, কোন জায়গায় বাড়িটা কোন জায়গা? আমার বাড়ির মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের 4 নম্বর ওয়ার্ডে, লোকনাথ আশ্রমের লোকনাথ পাড়া আমার বাড়ি। জায়গাটার নাম কি ধরে? পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। পশ্চিম লক্ষ্মীবীর, পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। যে মারছে আপনারে, সে আপনার কি লাগে? সে আমার ছোট ভাই রাজীব ভৌমিক। আপনি মানে একদম বড় ভাই? আমি সবাই বড়। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রদীপ ভৌমিক। এখন কই আছেন আপনি? এখন আমি হসপিটালে গেছি, এই যে দেখেন হসপিটালে আমি ট্রিটমেন্ট করে আছি এবং থানাতে এজাহার করেছি, তার নামে কেস করছি। কি চান এখন? বিষয়টা কি চান? প্রশাসনের কাছে কি চাইছেন? মাননীয় আমার ওসি মহোদয়ের কাছে আমার একটা নিবেদন, আমার ঘর ভাঙ্গা রয়েছে, আমি ঘরে যাইতে পারি না, আমার মেরে নেব ফিরে নেব, আমার ছেলে নাই মেয়ে নাই বউ নাই, যদি আমার মেরে নেয়, আমি মাননীয় মহোদয়ের কাছে আমি বাচ্চার তাগিদে আমি আইছি। প্রায় 13-14 বছর ধরে। কিরকম বলতে এই আমলা কিচ্ছু হয়েছে না, আগে যে ইট মিট দিয়ে গেছে এই আমলে দিয়ে। কারণ আর কিছু সোলিং বাদ রয়েছে, কিছু রয়েছে কোনো কান্দা ইট উঠতে দিছে, মানে ওই আটতে গেলে উঠতে খাইয়া উল্টি খাইয়া বইরা দেখা থেকে তাকে তাড়াতাড়ি কি মানে কারাকারি লেগে দিছে, যে ডাইয়া আর লাগে মাছের বানাইলো আর লাগবো, ওই বাতাইলো তার লাগবো, হেরা ওই মানে আর দুধ কোনো চলিং মলিং আইয়া তারারই কাম করতে হইব, অন্য খোলা বান্ধার কোনো সুবিধা নেই। ইনকোয়ারি করে গেছে, ও যে ঘরটা ওয়ালইব ওয়ালয়া সরি নিব, মানে অবধি মানে পুরাবদ্ধ জসাম্পামুরা নম্বর ওয়ার্ড বিজয়ক সুরক্ষণ চক্রবর্তী। ইন্ডোপুরি করবো, ইন্ডোপুরি করবো, কোনো সমস্যা হচ্ছে না, অসুবিধা হচ্ছে না, প্রাড়াইলে কোনো টেনশন করেন না, আমরা এই পরিস্থিতি বুঝছেন না। এই কারবারটা শহীদ মিয়া বলদাখালে আমার বড় ভাইয়ে আর আমি করছি কারবারটা, আর যেমন 20-এর উপরইব ওই কারবারটা ও শহীদ মিয়া বলদাখালে। আমার হেডমাস্টার আমার বড় ভাই পলভাল, আর আমার বন্ধুমাই গোপাল দত্ত ছিল। এবং ওই কারবারটা বেশি মানে উল্টালে যাবে, 11 জলের কোম্পানি করতে হেনাবাদ ওপর নিয়ন্ত্রণ চলতেছে, কেউ কোনো বাধা দেয় না বলে এরা সব অসুবিধা তোমরা কোনো গাড়ি চালায় না, আপনি কী করবেন কর না, কোনো শব্দ নাই, হইব কোনো চিন্তা করে না, মানে অ্যাম্বুলেন্স ডুববো, ফায়ার ব্রিগেড ডুববো, ডুবে খালি, ঠিক আছে না, এই অবস্থাটা আছে, ঠিক আছে না। তাহলে আমার সরকার যাবা, আমার রাস্তা সুন্দর চাই এবং কোনো অসুবিধা নয়, একটা ইমার্জেন্সি গাড়ি রুখতে হইব, কিংবা মানুষ যাতায়াত করতে হইব, একটা মেলায় হোক
কোনো পূজায় হোক সুন্দরভাবে চলতে হবে। আমার এই হলো বক্তব্য। কোনো সাহায্য পাইতেছি না, মানে রাস্তায় কোনো সাহায্য পাইতেছি না। স্থানীয় বিধায়ক কি কই? কী হইব স্যাংশন লইব আইয়ে কদিন পরে বিডিও আইয়ে সেক্রেটারি আইয়ে মানে ইনকোয়ারি করে যায়। আরেকটা ঘটনা, এই যে বাইরে বিক্রিয়া ও যে একটা অটো জায়গা সলিমের পুরাবদ্ধ, আর সলিম আজ কত বছর সলিমের কোনো শব্দ নাই। এই হলো আমার সমস্যা। আমার সুন্দর রাস্তা সুন্দর করে হোক বা কোনো কোনো অসুবিধা না হয়, সুন্দর করে মানুষ চলুক, চলাচলে চলুক, মানে কেউ যেন কোনো কমপ্লেন না করে। আপনার বিধায়ক কন, চক্রবর্তী কন, মানিকবাবু কন, বিরোধী কোনো পার্টি কন, মানে সুন্দর করে চলুক, রাস্তার কোনো না অসুবিধা। আমরা বর্ষাকালে খুব কষ্ট, ঠিক আছে। এদিকে আমি এদিকে না, হ্যাঁ যখন আমি কোনো সময় আমি এদিকে এদিকে না, ওই আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কোনো প্রবলেম হলে কী নাম সকালে আমি কমু। না আমার আঘাত গেছে তো যার বেশি খারাপ করেন, আমি অসুবিধা নাই। আমি সন্ধ্যা 8:30টার দিকে একটা ঘটনা হয় ছনবন এলাকাতে, যেখানে আমরা পুলিশের কাছে ইনফরমেশন আসার পর আমরা জানতে পারি যে 27 বছরের একজন ব্যক্তি শ্রী তন্ময় দাস, শ্রী সুমন দাস, সে তার বাড়ি রাজারবাগ থেকে বকুলপুরের দিকে আসতেছিল তার একটা 2 হুইলার মোটরসাইকেল চালিয়ে, এবং যখন হাউজিং বোর্ডের গলির কাছাকাছি পৌঁছায় তখন একটা বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক যার নাম্বার TR01X1919 ওইটা খুব স্পিডে খুব সজোরে আসে এবং দুটো ভেহিকেলের কলিশন হয়, যেটার কারণে অন স্পট যে ব্যক্তি সুমন দাস, তার বয়স মাত্র 27 বছর, অন স্পট তার ডেথ হয়। অ্যাকর্ডিংলি খবর পাওয়ার পর পুলিশ ওখানে এডিশনাল এসপি গোমতী এবং আরকিপুর পুলিশ থানা যারা যারা ছিল তারা ওইখানে স্পট ভিজিট করার পর আমরা অন স্পটেই একটা টিম ওইখানে ফর্ম হয়। অ্যাকর্ডিংলি সোর্স আমরা এনগেজ করি ডিটেইন করার জন্য। তো আজকে আমরা সন্ধ্যের দিকে খবর পাই যে অফেন্ডিং ভেহিকেলটা আমতলী পিএসের আন্ডারে আছে। তো অ্যাকর্ডিংলি এখান থেকে টিম সেন্ড করা হয় এবং মহেশখোলা দাসপাড়া থেকে আমরা অফেন্ডিং ভেহিকেলটাকে ডিটেইন করতে পারি। গাড়ির নাম্বার TR01X1919 বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক। যে চালক ছিল সে এখনো অ্যাবসকন্ডিং আছে, তো ওইটার জন্য আমরা সোর্স এনগেজ করেছি। আশা করছি যে খুব শিগগিরই ওকে আমরা ডিটেইন করতে পারি। একদম একটা প্রশ্ন, গাড়ি আপনারা বাজেয়াপ্ত বাবুল দাস বা এরকম একটা সোর্স এসছে, তো গ্রেপ্তার হওয়ার কি সম্ভাবনা রয়েছে? নিশ্চয়ই, যখন আমরা গাড়ি পর্যন্ত যখন আমরা আইডেন্টিফাই করে ডিটেইন করতে পেরেছি, তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা বাবুল দাসকে আটক করতে পারবো। প্রাথমিক তথ্য যা উঠে আসছে চালকের নাম ছিল বাবুল দাস। এখন পর্যন্ত আমরা নামটা আমরা ঠিক কনফার্ম করে বলছি না, কিন্তু সে যেই হোক আমরা অ্যাকর্ডিংলি আমরা ডিটেইন করবো তাকে। স্টার্ট করুন।
গ্রাম দিয়ে যখন স্টিলেন টানা হয় তখন যারা কাজ করছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি এই লাইনগুলিতে টানা হয়েছে এগুলো তো বিভিন্ন গাছে বাঁশের মধ্যে দিয়ে টানা হয়েছে যে কোনো সময় বিপদ হতে পারে লাইন সার্ভিস দেওয়ার সময়। তখন তারা আমাদের কইছে যে লাইন সার্ভিস দেওয়ার আগে সব কাজটা তারা পরিষ্কার করব, কিন্তু তারা আজকে হঠাৎ করে মাইকিং করতেছে যে তারা কালকে লাইন সার্ভিস দিব, কিন্তু বাঁশ ফিরা রয়েছে, ঘাস ফিরা রয়েছে, মানে বিভিন্ন মানে তারের উপরে রয়েছে। তো এগুলো যেন ফিরা রয়েছে যখন সার্ভিস দিব তখন তারা কইছে যদি এখানে কোনো একটা অঘটন ঘটে তাহলে সরকার দায়ী থাকতো না। তাইলে হঠাৎ করে যে আমরা পাইলাম আজকে খবর সন্ধ্যার সময় কালকে লাইন সার্ভিস দিব, তারা যদি আমরা আগে একটু কইতো তাহলে আমরা তো গাছগুলি আমাদের সীমানা বা যে গাছগুলি বাড়ির কাছে ফিরে রয়েছে এগুলো আমরা কাটতাম বা লোক দেওয়া কাটাইতাম, কিন্তু এই সুযোগটা আমরা পাইছি না। তা কালকের দিন লাইন তারা দিব, এই যে যদি কোনো ঘটনা ঘটে তাহলে আমরা কি করে বাঁচুম, এইটাই সরকারের কাছে আমাদের আবেদন। তারা যাতে কালকে লাইনটা দেয়, মানে দেওয়ার আগে যাতে তারা দ্বিতীয়বার আবার একটা দল পাঠায়, টিম পাঠিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে না লাইনটা দেয় আর কি। এটি আপনারা এটাই চান যাতে গাছগুলো কাটার পরে লাইনটা দেওয়া হোক? হ্যাঁ, আমরা এটাই চাই যাতে আমরা না জনগণ সবাই তো বাঁচতেইব। আচ্ছা, আপনার বাচ্চা আছে, গরু আছে, ছাগল আছে। আচ্ছা, আপনার জায়গাটার নাম কি? সচিন্দ্রনগর। আপনার নাম? শম্ভু পাল। লিঙ্ক রোড একটা বাসার মধ্যে আগুন লাগছে, আমরা ওখানে ওটা কল গেছে, আমরা আইসি যে আগুন আছে, প্রচণ্ড আগুন আছে। আমরা একটা টানাউট দিয়ে কাজ করছি, আগুন কন্ট্রোলে আইছে না, এবার একটা টানাউট আনছি, আনিয়া দুইটা গাড়ি দিয়ে আগুন কন্ট্রোলে আনছি। রুমের ভিতরে একটা গাড়ি আছিল আর একটা হলো বিস্কুটের গোডাউন আছে, দুটোই চলছে। মালিক পাইছে না, এখন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা তো কিছু করতে পারতাম না, মালিক না পাইলে বুঝুন যেত না। এটা কি বাড়ি না কোনো গোদাম? এটা তো গোডাউন, বোঝা যায় একটা গুদাম আছে, গাড়ি পার্কিং আর এমনি বিস্কুটের গুদাম। বিস্কুট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছু জানা যাচ্ছে? এটা তো মালিক না এলে তো আমরা কিছু, মালিক এখন আসেনি? না, আসেনি। স্যার पाइपटा साड़ दो, पाइपटा साड़ दो।
গাড়িটা তোমার আসেনি না আরে না জায়গা মালিক আছে ভালো নিয়ে আসেন গাড়িটা আর লঙ্কা শুধু আরে কিছু থাকলে না টানলে হইতো না পারে গাড়ি চলো একটা ঘরের মধ্যে আগুন লাগছে আমরা অফিসে একটা কল গেছে আমরা আইসি আইয়া আছে প্রচণ্ড আগুন আমরা একটা গাড়ি লইয়া আইছি আইয়া খাস করছি খাস করার পরে আগুন তো কন্ট্রোলে আনতে পারছি না তারপরে আবার সেকেন্ড টার্ন ওটা কল করছি আইসে আইয়া আগুন নিবাইছি আমরা ঘরের ভিতরে একটা গাড়ি আছে আর একটা বিস্কুটের গোডাউন আছে গাড়িটা পুরো জ্বলিয়া গেছে বিস্কুটও পুরো ড্যামেজ হয়ে গেছে কার গোডাউন জানতে পারছেন না এটা মালিক কোনো আয় নাই মালিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা কইতে পারতাম না মালিক না আইলে দেখা 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 যথেষ্ট এই আর কত আইয়া তো পাইলাম কিছু অত তো না আরও আসেনি আগে আমি একটু চাইছি কিন্তু আগে আই গেছি আমি আমার বাইকের ওইটি পাইছি আমি এটি তো আইয়া লইছি ওইটা পাইছি আমি ওকে লাগবো আর ইয়া এই দেখা
নমস্কার, গুড মর্নিং। আপনারা জানেন আজকে আমাদের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী, যিনি আয়রন ম্যান হিসেবে পরিচিত, আজ 31 অক্টোবর ওনার জন্মদিন। ওনার জন্মদিন উপলক্ষে এই দিনটিকে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। আজ সমগ্র ত্রিপুরাতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনের মাধ্যমে আমরা ওনার জন্মদিনকে পালন করার জন্য ইউনিটির পর রান ফর ইউনিটি এই উদ্যোগে আমরা একটা লং রানের আয়োজন করেছি। আমরা ফেজাতকল থানার অধিকাংশ জায়গায় আমরা এই প্রোগ্রামটা রেখেছি। আমরা শান্তিপুর গেট থেকে আমাদের থানার গেট অবধি একটা রান হবে। সেখানে সমস্ত অংশের মানুষ, স্টুডেন্ট, আদার যে কোনো কমিউনিটির লোক একটা ওপেন অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং অংশগ্রহণ করবে। তো সেই হিসাবে আমরা ওনার জন্মদিনকে আমরা মাথায় রেখে সমস্ত জাতি জনজাতি যারা আছেন সবাইকে এক জায়গায় আনতে
রাষ্ট্রীয় একজন দিবসের মাধ্যমে আপনার পরিচয়টা যা? আমি ইন্সপেক্টর কংগ্রেস পাটারি ওসি 75 PS। আজকের দিনে 31 অক্টোবর আমাদের পূর্ব উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন। উনি 1875 সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ওনাকে আমাদের ভারতের আয়রন ম্যান হিসেবে জানা যায়। ভারতের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটিতে ওনার অবদান অনস্বীকার্য এবং ওনার কথা মাথায় রেখে ওনার জন্মদিনকে আমরা পালন করার জন্য এবং ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি রক্ষার্থে আজকের দিনটা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তার অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা রান ফর ইউনিটি আমরা একটা লং রান করি। এলাকার স্কুলের স্টুডেন্ট, ক্লাবের স্টুডেন্ট, আদার যে কোনো ডিপার্টমেন্ট সবাই মিলে আমরা অংশগ্রহণ করি। আজকে যে একটা রান হয়েছে সেটাতে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, এটা বড় কথা নয়। আমাদের মেন উদ্দেশ্য সবাই যাতে একসঙ্গে ইন্টিগ্রিটি রক্ষা করে, এভাবে সবাই যাতে একসঙ্গে মিলে থাকে। ভারতের জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে সেম, সবাই মিলে যাতে আমরা ভারতের ঐক্যকে রক্ষা করি, এটা হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য। আর এছাড়াও আমাদের রান ফর ইউনিটির মেন উদ্দেশ্য, আজকাল আমাদের দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন যুব সমাজ বিভিন্ন নেশার কবলে আসক্ত হচ্ছে। তা আমরা স্কুল স্টুডেন্ট, আদার যে ইয়ং জেনারেশন আছে ওদেরকেও আমরা জানান দিতে চাই যে আপনারা নেশার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন, নিজেকে স্পোর্টসের মাধ্যমে নিজেকে আবদ্ধ করুন। আজকাল স্কুল থেকে নিয়ে বিভিন্ন নেশামুক্ত সংগঠন হয়েছে, পুলিশ তো অনবরত দিন প্রচেষ্টা করছে। আমরাও আদার্স যে ক্লাব এনজিও আছে আপনাদের মাধ্যমে আমরা ওদেরকেও আমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে ওরাও যেন বিভিন্ন সময় ড্রাগ বিরোধী কর্মশালা বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন বাজারে, রাস্তাঘাটে অনুষ্ঠিত নাটকের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করে। আমরা পুলিশ সর্বদা ওনাদেরকে সাহায্য করব। আর এই বিষয়ে এখন আপনাদের সামনে ড্রাগ বিরোধী যে অভিযান ওর অঙ্গ হিসেবে কিছু বক্তব্য আমাদের পেশ করবেন আমাদের থানার সেকেন্ড অফিসার ইন্সপেক্টর LT ডার্লক। আমরা এখান থেকে একটা একতার দৌড় শুরু করব এবং আমাদের এখান থেকে যে রুটটা হবে এটা পাইতুর বাজার থেকে ঘুরে আমরা টাউনটাকে পরিক্রমা করে আবার এখানে এসে শেষ করব। যাই হোক, আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা বলবেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এবং আগামী দিনে এই দৌড়, এই একতা আমাদের ভারতবর্ষে আরো সমৃদ্ধ হোক, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আমাদের সমস্ত মানুষ করে নিচ্ছি আমাদের মধ্যে রান অফ ইউনিটি অর্থাৎ সরকার রান ফর ইউনিটি অর্থাৎ শহরের গরিব দুস্থদের কম্বল বিতরণ করে হ্যালো
আমাদের একটাই গন্তব্য, আমাদের একটাই মন্ত্র। এবং আরক্ষা দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে আমরা এই পদযাত্রা অনুষ্ঠান অর্থাৎ ওনার জন্মদিন আমরা পালন করছি। রাষ্ট্রীয় একতা দিবস অর্থাৎ পদযাত্রা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা আমাদের খেলোয়াড় সহ আমরা এক ঝাঁক তরুণ তরুণী আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ছোট্ট আলোচনা এখানে শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ। আমরা আজকের এই জন্মদিন আমরা পালন করব। আমরা অতিথিদের বরণ করে নিচ্ছি আজকের এই সুন্দর দিনে, সুন্দর অনুষ্ঠানে। এবারে অতিথিরা আমাদের সঙ্গে সারিতে থাকবে জন্য সেই ঘোষণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই পদযাত্রা ডায়াসে আসন গ্রহণ করার জন্য। প্রাইস লাগবে কিন্তু প্রাইস না হলে ভালো আছে। আগে তো নিয়ে বসেন করিও না পার করে দিলাম। একটা ফটো নিল সবাই একটা হাসিতে আয়ো তুমি দিকে আরে আমরা ধরো দাঁড়া তোমার সামনে দাঁড়া তো
মিটিং কমিটির মাননীয় স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য সুদীপ রায় বর্মন মহাশয় আছেন, আমাদের মাননীয় বিধায়ক ইন্দিরা গান্ধী 41তম প্রয়াণ দিবস স্বদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে আমাদের কংগ্রেস ভবনে পালন করা ভিত্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করব। অর্পণ করার পর আমরা গান্ধীঘাটে সবাই যাব, সেখানে গিয়ে আমরা কর্মসূচি হচ্ছে তখনই আমরা ওইখানে আমরা আমাদের দলীয় পতাকা সহ বিভিন্ন সংগঠনের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মাননীয় আমাদের স্বদেশ কংগ্রেস সভাপতি লিডার এবং শাখা সংগঠনের আমাদের ওনার শহীদ ওনার যে শহীদ বেদিতে শহীদ আমরা একটু আটকে যাবে, আমরা একটু একটা প্রেমে সবাই আচ্ছা দিলুনি এক করে একচল্লিশতম এবং ইন্দিরা প্রতিকৃতিতে মাল্যদান অর্পণ করে আমরা গান্ধী বেদিতে, সেখানে ইন্দিরাজির যে শহীদ বেদি, ওই বেদিতে আমরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে আজকের যে আমাদের কর্মসূচি, এই কর্মসূচি আমরা প্রারম্ভিক এই অনুষ্ঠান, পরবর্তী সময়ে রক্তদান কর্মসূচি এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠান আমাদের উদয়পুরের বাগমা উদয়পুর জেলার নেতৃত্বে সংগঠিত হবে। এই দিনটি আমরা ইন্দিরাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সারা দেশে আজকে জাতীয় সংহতির যে ইন্দিরাজির যে নিদর্শন যেটা রেখে গেছেন, দেশের অখণ্ডতা, আমাদের ভারতীয়দের তাদের সংহতি রক্ষার্থে যে আত্মবলিদান উনি দিয়েছেন, এটা ভারতবর্ষী আজও স্মরণ করে। প্রধানমন্ত্রী রূপে উনি দেশের উন্নয়ন, দেশের অর্থনৈতিক, বৈদেশিক এবং বিভিন্ন যে উন্নয়নে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, তা আজও দেশবাসীর কাছে
এটা একটা নিদর্শন। ভারত বাংলাদেশ যুদ্ধের এই যে বাংলাদেশের রিভলিউশন এবং এই যুদ্ধে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে যেভাবে বর্তমান যে আমেরিকা যার হুমকির কাছে মাথা উঁচু করে সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছেন, এটা ভারতবর্ষের অনুকরণীয়। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি আজকের ভারতবর্ষের শাসক তাদের হাত ধরে দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। একসময় কমনওয়েলথের নেতৃত্ব দিয়ে ইন্দিরাজি দেশের যে সম্মান অর্জন করেছিলেন, আজকে শাসক এই দেশের বিজেপি দলের তাদের দ্বারা এটা দুর্বল হয়েছে। সাথে সাথে বলবো যে সবুজ বিপ্লব বা 20 পয়েন্ট যে গরিবি হটাও কর্মসূচি, এই কর্মসূচিতে দেশ স্বাবলম্বী হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত গড়ার যে কাজ, এই কাজ ইন্দিরাজির সময়কাল থেকে শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দিক থেকে যে সুদৃঢ় হয়েছে, যে উন্নত ভারত, এই ভারতের বুনিয়াদকে আজকে তিলে তিলে এই বিজেপি সরকার তা বিলের সকলকে ইন্দিরাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশের সংহতি এবং দেশের বিভিন্ন জাত ধর্মের বর্ণের মানুষকে একত্রিত করে যে দিশায় আজকে জাতীয় কংগ্রেস দল খার্গেজি বা রাহুলজির নেতৃত্বে চলছে, এই দিশায় আবার ভারতবর্ষের শাসনে কংগ্রেস দলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই হোক আজকের দিনের অঙ্গীকার, আমাদের সকলের সংকল্প। বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয় উপস্থিত আছেন, চিফ হুইপ শ্রীমতী অমরনা সন্তোষা, আমাদের ডেপুটি মেয়র। দেখুন, আমরা জানি আমাদের লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 বছর জন্ম জয়ন্তী আমরা পালন করছি। আজকে 31 অক্টোবর, যেটা 1875 সালে আজকের এই দিনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম হয়েছিল এবং ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করা ওনার যে মূল উদ্দেশ্য এবং স্বাধীনতার পর সমস্ত রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্তি করা, ভারতের অন্তর্ভুক্তি করা, রাজন্য শাসন সমাপ্ত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উনি মূল কাণ্ডারি ছিলেন। এবং আমরা এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশকে অন্তর্ভুক্তি করার কাজ আমাদের এই লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উনি করেছেন। তাই আমাদের 2014 সালে যখন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের দিল্লিতে ক্ষমতায় আসেন, তারপর থেকে এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চিন্তা ভাবনা, সেটাকে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে গুজরাটে সবচেয়ে বড় স্ট্যাচু সেটা লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিমূর্তি সেখানে লাগানো হয়েছে। আমরা এই বছর আজকে থেকে এই 31 অক্টোবর থেকে 31 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা 1 মাস ব্যাপী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করব। ইতিমধ্যেই আমাদের তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে সেটা জানানো হয়েছে, আমাদের রাজ্য সরকারও সেই উদ্যোগ নিয়েছে। আজকে বিশেষ করে আমরা সমবেত হয়েছি একতা দৌড়।
রান ফর ইউনিটি সেটাকে বাস্তবায়ন করা। আজকে ওনার জন্মদিনকে সামনে রেখে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও সেটা পালিত হচ্ছে। আজকে আমরা আগরতলাতে আমাদের সদর জেলার 2টি জেলা রয়েছে, সদর রুরাল এবং আরবান, এই দুটো জেলা মিলিয়ে আজকে আমরা এই রান ফর ইউনিটি একতা দৌড়ে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। সেখানে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের নেতৃত্বরা যারা আছেন, ওনারা আপনারা সামনের দিকে থাকবেন, ফ্ল্যাক্স থাকবে। তারপর যখন আমাদের নেতৃত্বরা, সবাইকে অনুরোধ করবো যে ফ্ল্যাক্সটাকে নিয়ে আমাদের যে গেটটা আছে গেটটার সামনে যাওয়া। জেলার যারা অফিসিয়ালরা আছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আমাদের যে চন্দ্রপুর স্ট্যান্ডের যে লৌহ পুরুষ আমরা কেন বলি? কারণ এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য, যে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর সেই সমস্ত জায়গায় রাজন্য শাসন ছিল, সেই রাজন্য শাসন থেকে আমাদের ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তির জন্য আমাদের এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের একটা বিরাট বড় যোগদান, বিরাট বড় অংশীদারিত্ব ছিল। এবং বিশেষ করে এই ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য উনি বিভিন্ন প্রয়াস উনি করেছেন। তাই আমরা ওনাকে লৌহ পুরুষ হিসাবে আমরা আখ্যায়িত করি। 2014 সালে যখন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠা হয়, আর এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে জীবনী এবং এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে আত্মত্যাগ, সেটা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা এই একতা মার্চ এবং গুজরাটে সবচেয়ে বড় ওনার স্ট্যাচু নির্মাণ করা হয়। আমাদের সরকার, আমাদের সংগঠন এই 31 অক্টোবর থেকে 31 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা 1 মাস ব্যাপী এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি, যাতে এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চিন্তা ভাবনা, সেই চিন্তা ভাবনা সবার কাছে যাতে আমরা তুলে দিতে পারি, তার জন্য আমরা এই 1 মাস ব্যাপী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আজকে থেকে আমরা একতা মার্চ আমরা শুরুয়াত করতে যাচ্ছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই হচ্ছে। আজকে আমাদের সদর জেলা, সদর গ্রামীণ এবং সদর রুরাল 2 জেলা মিলে আমরা একত্রে আমরা এই ইউনিটি মার্চের আয়োজন করেছি। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে
सुनील दादाजी प्लीज मंच पे बढ़ाइएगा। We are having honorable member of parliament আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় সভাধিপতি শ্রী বিশ্বজিৎ শীল মহোদয়, আমি মাননীয় জেলা সভাপতি রায় মহোদয়, আমি শ্রীমতী রায়কে মঞ্চে আহ্বান জানাই। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত ম্যাম। I see Shri Bhimishar Bhattacharya sir. And I also request Honorable Director, Youth Affairs and Sport. It's a pleasure to have you on the dais. আমি Shri Bhimishar also. Shri Namit Pathakji, SP West. Pathak sir, please. আমরা স্যার দয়া করে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করবেন। এবার আজকের এই সুন্দর এবারে বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুরোধ জানাই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় সচিব ত্রিপুরা সরকার ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সঙ্গে রয়েছেন ডিএমএস ডক্টর বিশাল কুমার সারা দেশে আজকের এই অনুষ্ঠানে ইউনিটি ফর মুখ্য অতিথি তথা রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী উপস্থিত আছেন কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়া, উপস্থিত আছেন ডেপুটি মেয়র। নমস্কার সবাইকে। আজ আমরা এখানে এই দিনেই ভারতের লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম হয়েছিল 1850। উপপ্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 31 অক্টোবর হোম ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের কর্ণধার সুনীল দেওধরজি উপস্থিত আছেন, সেটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এই সুমহান কাজটি সম্ভব হয়েছিল সর্দার প্যাটেলের মানসিক দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য। বল্লভভাই প্যাটেলের সম্মানে ভারত সরকার 2018 সালে গুজরাটে নর্মদা নদীর তীরে তার একটি পূর্ণায়ন রান ফর ইউনিটি সূচনা করেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনে বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের মূল এক ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজীবন কাজ করে গেছেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কালে বিশেষভাবে আমি আমার দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব। রাখা হবে। সকল সরকারি দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক মহান আত্মাকে, যিনি ভারতের মানচিত্রে ঐক্যের রেখা এঁকেছিলেন নিজের হাতে। শ্রদ্ধেয় ডক্টর বিশাল কুমার স্যার এবং মাননীয় সচিব অর্থ দপ্তর অনুরোধেই আমরা এগিয়ে চলছি সেই পদযাত্রায়। আমাদের এই মূল কর্মসূচির সূচনা করেছেন এ রাজ্যের যুব বিষয়ক ক্রীড়া মহোদয় রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় জেলা সভাধিপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী বিশ্বজিৎ শীল মহোদয়,
দেশবাসী এবং সকল এলাকাবাসীকে আজকের এই মহান দিনে স্বাগত এবং সুপ্রভাত জানাই। আজ আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী কল্যাণী সাহারায় মহোদয়া আমাদের এই অনুষ্ঠানে সাক্ষী রয়েছেন ডেপুটি মেয়র শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী মনিকা দাস। And this is a very special release of our tricolor balloon. এবং আপনাদের এই গৌরবময় যাত্রায় সামিল হওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। বছর 31 অক্টোবর আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ভারতের লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। স্বাধীনতার পর তিনি দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তার নেতৃত্বের মাধ্যমে শতাধিক দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে ভারতকে অখণ্ড জাতির রূপে রূপান্তরিত করেছেন। ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 1947 সালের স্বাধীনতার পর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 560-টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করার, যা ভারতের প্রায় 40% ভূখণ্ডের থেকেও বেশি অংশ ছিল। তার এই দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারতের সম্ভাব্য খণ্ডীকরণ রোধের একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তিক স্থাপন করে দেশ বিভাজনের অস্থির সময় দৃঢ় নেতৃত্বে ভারতের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীল বজায় রেখেছেন। তিনি আরও প্রতিষ্ঠা করেন অল ইন্ডিয়া সার্ভিস, যা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য স্টিল ফ্রেম হিসাবে কাজ করে চলছে। সর্দার প্যাটেলের জীবন আমাদের শেখায় সত্যিকার দেশপ্রেম শুধু আবেগ নয়, এটি দায়িত্ববোধ এবং অধ্যাবাস এবং অটল নৈতিকতার মিশ্রণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জাতীয় ঐক্য কেবল ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের হৃদয়ের সংযোগ নিহিত। তার কথায় এক কথায় কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না। আজকের দিনে যখন আমরা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করছি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে ঐক্যের অর্থ হলো বিচিত্র প্রতি শ্রদ্ধা। আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির পোশাক এবং খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন মিশ্রণেই বৈচিত্র্য আমাদের শক্তি এবং সেটিকে সংরক্ষণ এবং সম্মান জানানো আমাদের দায়িত্ব। ঐক্য মানে কেবল একসঙ্গে থাকা নয়, বরং একে অপরকে বোঝা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। বিভাজনের যে কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শান্তি, সম্প্রীতির উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সর্দার প্যাটেলের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা। চলুন আজকের এই দিনে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করি আমরা সর্দার প্যাটেলের আদর্শকে জীবনে ধারণ করব। আমার আগের বক্তা বলেছেন যে এবার ভারত সরকারের পাশাপাশি আমাদের রাজ্য সরকারের অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ওনার এই 100তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা আমাদের রাজ্যে আমাদের ক্রীড়া দপ্তর সহ অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলো, এখানে ব্যবসায়ী বন্ধুরা, আমাদের বিভিন্ন এনজিও বা আমাদের এনএসএস ভলেন্টিয়ার, মাই ভারত ভলেন্টিয়ার সহ সকলে মিলে আমরা অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যের পশ্চিম জেলাতে অর্থাৎ আমাদের আগরতলা শহরে আমরা 10 তারিখে আমাদের রাজবাড়ির সামনের থেকে আমরা 10 কিলোমিটার পদযাত্রার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেটা আমাদের রাজবাড়ির সামনের থেকে শুরু হবে এবং হাঁপানিয়া মেলা গ্রাউন্ড পর্যন্ত যাবে। এবং সেই পদযাত্রা চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ সহ আমাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনী নিয়ে আলোচনা হবে, দেশাত্মবোধ নিয়ে আলোচনা হবে, সঙ্গীত কার্যক্রম থাকবে, স্বচ্ছ ভারত থাকবে। কারণ এই 150 বছর পূর্তিকে সামনে রেখে ভারত সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সংকল্প নিয়েছেন যে আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের যে সংকল্প আমরা এই ওনার 150 বছরকে সামনে রেখে আমরা তাকে গ্রহণ করছি। আমরা চাই আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণ করুক, সেটাও থাকবে আমাদের এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে। আমরা যেখানে যেখানে এই পদযাত্রা হবে গোটা রাজ্যে বিভিন্ন জেলাতে আমরা এরকম বিশেষ স্থান থেকে প্রায় 10 কিলোমিটার পদযাত্রা করব এবং সেই অনুযায়ী আমরা 12 নভেম্বর আমরা উত্তর জেলাতে করব, ঊনকোটিতে 18 নভেম্বর, আমরা খোয়াইতে 18 নভেম্বর, সিপাহী জেলাতে 12 নভেম্বর, গোমতীতে 20 নভেম্বর এবং পিলাক জেলায় 14 নভেম্বর। আগরতলাতে 2টা র্যালি হবে। একটা র্যালি হবে উমাকান্তের আমাদের রাজবাড়ি থেকে উমাকান্ত হয়ে
এবং ডগ গেট হয়ে সেটা আমাদের হাঁপানিয়া মেলা গ্রাউন্ড যাবে। আর একটা র্যালি হবে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে, সেখান থেকে শুরু করে সেটা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাবে। এইরকম দুটো র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন স্বদেশী দ্রব্য নিয়ে আলোচনা হবে এবং আমাদের ভারতের মহামানব যারা রয়েছেন তাদের সম্বন্ধে আলোচনা হবে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সম্বন্ধে আলোচনা হবে। এই ধরনের সুন্দর র্যালিতে আপনারাও অংশগ্রহণ করবেন, সহযোগিতা করবেন এবং আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে যারা সামিল হয়েছেন সকলকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি। জয় হিন্দ। ভাই বোনেরা আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমরা বিশেষ করে ধন্যবাদ আমি আমি তো দিতে কেন अरे तुम अच्छा और भी আমরা वीडियो कैसी है आप अच्छे वाटर में का ये आया कि बड़ा पटेल की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ना 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 बेसी दिन तो ना आए पर शुरू है इसका जितना गुस्सा करते हो काफी देर का स्वागतम सुनील जी का स्वागतम सुनील जल्दी जी वेलकम 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 सुनील जल्दी जी वेलकम बबीता को पार्टी में ले लिया जाओ तो नहीं अभी तो हर एक काम में मदद करता है मुझे नहीं ये मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। अच्छा मोबाइल ঠিক আছে এটা দাও এটা থাক থাক না দিতে আছে যাও না ইদানিং দিয়ে দাও চলো यही से जब तुम ब्लड देते हो तब तुम्हारा जो ब्लड जाता है तो नया ब्लड ओ बादल जा अभी तो आगे देखा कुछ कमाल है क्या नाम है तुम्हारा? दे रहे हो तो तुम्हें अभी एक प्रण करो, हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अलाउड है। बहुत अच्छा, आप कैसे खूब ভালো। हमारा नाम सुनील देवधर। क्या बात है, मंत्री आकर बेटा बहुत लोग थे।
যেমন বলেছেন ভাই সাহেব যে আজকে লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 জন্মজয়ন্তী, এই পুণ্যতিথিতে আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। যারা রক্ত দিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ, যারা নিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ, আপনারা সাংবাদিক যারা বন্ধুরা রয়েছেন আপনাদেরকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। যেটা বলেছেন আজকে আমরা যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত, এটা লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যই আমরা আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি। কারণ তৎকালীন সময়ে মহারাজার মৃত্যু হয়েছিল বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের, কিন্তু ওনার ভিশন ছিল যে যখন দেশে আমরা যাতে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকি। মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী একটা কমিটি বানিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা কোন দিকে যাবে। এর মধ্যে যতজনের কমিটি ছিল সবাই একজনকে বাদ দিয়ে সবাই বলেছিল যেহেতু আমরা বাংলা ভাষাভাষী, ঢাকা আমাদের কাছে রয়েছে এবং সেই যাতে বাংলাদেশের সঙ্গে বা পাকিস্তানের সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের সঙ্গে যাতে আমাদের অন্তর্ভুক্তি হয়। কিন্তু মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর যে একাগ্রতার কারণে এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কারণে, কারণ উনি চিঠি লিখেছেন জওহরলাল নেহরুকে, কোনো উত্তর দেয়নি। 3 মাস পরে যখন উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কাঞ্চনপ্রভা দেবী দিল্লিতে গেছেন, সেই সময় জওহরলাল নেহরু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ওনাকে কোনো পাত্তাই দেননি যে ত্রিপুরার মতো একটা স্টেট ভারতভুক্তি হবে, তার জন্য ওনার কোনো এমন কোনো হেলদুল ছিল না। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ওনার সঙ্গে কথা বলে এবং ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের একটা বিশেষ महत्वपूर्ण জায়গা রয়েছে, সেই জন্য আজকে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য ভারতবর্ষের 500-র উপরে যে ছোট ছোট রাজ্য ছিল যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি আমরাও আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য। না হলে আজকের দিনে যে বাংলাদেশ 71-এর যে বাংলাদেশ যেটা হচ্ছে, যে গণহত্যা হচ্ছে হিন্দুদের উপরে, হিন্দু হোক, বুদ্ধিস্ট হোক, খ্রিস্টান হোক, যে একটা গণহত্যা চালু হয়েছে বাংলাদেশে গত এক বছর ধরেও আমরা আরেকটা দেখছি, সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি আমাদেরও হতো। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য আজকে আমরা ত্রিপুরার মধ্যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তো আজকে এই লৌহ পুরুষের জন্মদিন, যেটা আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন কৃষকের থেকে নাঙ্গল যে হাল চালায়, কাঁচি, তাদের বিভিন্ন যে যন্ত্রপাতি, সেই লোহাকে সংগ্রহ করে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা গ্রামের প্রত্যেকটা কৃষকের অন্তর্ভুক্ত এবং সবার অনুদানের মাধ্যমে, সবার সহযোগিতার মাধ্যমে এই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ সেই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি আজকে আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি ভারতবর্ষে সেই লৌহ মানবকে আমরা সম্মান দিয়েছি। আমাদের হোম মিনিস্টার ছিলেন এবং ডেপুটি प्राइम मिनिस्टर ছিলেন। तो ওনার জন্মজয়ন্তী যে सुनील जी भाई साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने यहाँ पर आए, हम सबको उत्सव वर्धन किया और बहुत सारे कॉर्पोरेटर है, बाबुलदा है, शंपा दी है, शिखा दी है, भास्वती है, हमारी शांतना दी है, पत्रकार बंधु है और हर एक जगह से कुछ लोग ब्लड देने के लिए आए। नियर अबाउट 40+ यूनिट ब्लड आज देंगे और हम लोगों ने इसको सब समय সপ্তাহে একটা কোভিডের সময় শুরু করেছিলাম প্রত্যেক সপ্তাহে দেওয়ার জন্য, এখন মাসে একবার করে করার চেষ্টা করছি, আগামী দিনও করব। আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो थे, उन्होंने सबसे बड़ा उपकार इस देश के ऊपर किया। उन्होंने इस देश के 525 से ज़्यादा जो रियासतें थी उनको भारत में उनका विलीनीकरण किया और त्रिपुरा के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनंत उपकार इसलिए है कि जब पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान, तब मुसलमान रजाकार घुस गए त्रिपुरा के अंदर और क्लेम करने लगे कि त्रिपुरा ये मुस्लिम बहुल है और वो जाना चाहिए पाकिस्तान में। तब यहाँ की जो महारानी थी कांचनप्रभा देवी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संपर्क किया और उनको बताया कि त्रिपुरा हिंदू बहुल है और वो भारत में रहना चाहिए, आप रजाकारों से इसको मुक्त कराइए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हवाई रास्ते से यहाँ पर विमानों के माध्यम से सेना उतारी और रजाकारों को खदेड़ा और त्रिपुरा को बचाया। त्रिपुरा भारत का विलीनीकरण हो गया। इसका एक बहुत बड़ा काम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। नहीं तो आज जो हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, अगर गलती से त्रिपुरा वहाँ चला जाता तो जनजाति और बंगाली सबको मुसलमान वहाँ मार डालते, जैसे लाखों चकमाओं को उन्होंने मार डाला
पाकिस्तान बनने के बाद। तो कितना बड़ा उपकार त्रिपुरा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है और महाराजा वीर विक्रम जी का है, क्योंकि उन्होंने उस समय अगर हवाई पट्टी नहीं बनाई होती, अगर एयरपोर्ट नहीं बनाया होता, तो विमान लैंड कैसे होते त्रिपुरा में, सेना पहुंचती कैसे। तो महाराजा वीर विक्रम का उपकार है, महारानी कांचन प्रभा देवी का उपकार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उपकार है कि त्रिपुरा आज भारत का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो महान काम करने वाले लोह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू, पहले वो लिबर्टी थी, इन्होंने यूनिटी की स्टैच्यू, और वो भी देश भर के सभी लोहारों से, किसानों से, लोहारों से थोड़ा थोड़ा लोहा जमा करके उस लोहे के और भी उसमें चीजें मिलाकर वो भव्य केवड़िया में गुजरात में पुतला बनाया है। सुंदर स्थान है, हमने देखने के लिए जाना चाहिए। और देश को एक करने वाले इस लोह पुरुष की 150वीं जन्म जयंती धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। और इस जन्म जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। आज ही सुबह यहाँ के हमारे जो मंत्री है टिंकू रॉय, उनकी उपस्थिति में मैं दौड़ में जाकर आया, एकता दौड़ में। पार्टी ने भी एकता दौड़ रखी थी, रन फॉर यूनिटी रखी थी। और आज मैं बहन प्रतिमा दी ने जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम यहाँ पर किया है, कैंप किया है, यहाँ पर मैं आया हूँ। हमारी बहन प्रतिमा यहाँ की सांसद रही है, केंद्रीय मंत्री रही है, पार्टी की सबसे पुरानी युवा मोर्चा से कार्यकर्ता रही है और लोकप्रिय है, जनता में जाने वाली, इजी फॉर पीपल, अवेलेबल फॉर पीपल, ऐसी हमारी नेत्री है। और त्रिपुरा की पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और पहली केंद्रीय मंत्री त्रिपुरा को देने का सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, ये त्रिपुरावासी कभी भी नहीं भूलेंगे। और ब्लड डोनेशन तो बहुत ही रिलीवेंट इसलिए है कि जब रक्तदाता एक बार रक्त देता है तो उससे 3 मरीजों की जान बचती है। और अपने अंदर से जब खून जाता है तो नया खून आता है, मन में संतोष होता है, मैंने देश के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया है। तो समाज को जोड़ के रखने वाला, जीवन देने वाला रक्तदान शिविर, ये आज 150वीं जयंती के अवसर पर जो आयोजित किया है, इसकी मैं सराहना करता हूं। और मैं समस्त त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद विप्लव देव जी, इनके नेतृत्व में त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बन के रहेगा, इसके बारे में हम सभी विश्वास करें और हम सब लोग मिलकर इस त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुलुमबा सात बिसास खालाय जों
ত্রিপুরা একজন ক্যান্ডিডেট টিএসআর ক্যান্ডিডেট 2016 ক্যান্ডিডেট এবং जों 2016 পরে তিনি থানা বিরোধন হইতে মেনলি তখন থানা বিরোধন সবকিছু কমপ্লিট পরে जों তিনি দীর্ঘদিন সরকার চেঞ্জ পরে 2018 সিনো সাইক্লোন ক্যান্সেল খাইनो माने ক্যান্সেल বিশ্বাস খালাইयो তাই হইছে जों हाईकोर्ट फाइनाल जों जाउन कुनो मानलिया आश्वास मानलिया आबन থেকে जों सुप्रीम कोर्ट थांगा তিনি सुप्रीम कोर्ट थांगाने তিনি প্রায় 9 বছর পরে जों जयंका सिनिटी যতজন টিএসআর ক্যান্ডিডেট जों जयंका सुप्रीम कोर्ट 9টা বছর পরে যখন सुप्रीम कोर्ट जयंका 2 মাস টাইম রেখা सुप्रीम कोर्ट থেকে 2 মাসनि बिसिंग जाते सिनो माने प्रोसेस नो कमप्लीट खाइनो बाङै किन्तु तिने नुखा जों तामो 2 मास संगे थांगा 2 मास सिका पार रंखा अलरेडी 2 मास पार हमन परे तनो कुनो माने तनो कुनो थाना बेसन फाइडिया कुनो अफार या माने कुनो तिने साम कुनो जे किच्छु जों आसास मायो नका जों आबरबाङै जों टाइम पाइनो सिगां जों गत थाना जों बुधबार बिसेबार जों फाइकिया एक सप्ताह आगे दि सारबाय मालायन बाङै जों अरा पारमिसन आन बाङै जों रिजिभिजन थांगा रिजिभिजन थांमोन परे जनो साका दुदिन परे जनो फुं खाइने बरक किन्तु एक्चुअली जों नुखा तामो कुनो फुं खालिया कुनो किछु खालिया आ कारण बाङै जों तिने ताइ वाइसे जों सारा त्रिपुरानि जत कैंडिडेट दं टिएसआर कैंडिडेट जतन जों फुं बाय साका जे न जतन तिने जों एक लगे एक संगे जों तिने आबार वाइसे जों दि सारबे जों निजिस्व टिका जों मालायन बाङै जों तिने पारमिसन आन थाइ माने किन्तु एक्चुअली नुखा तिने पारमिसन दिया बरक जे तांग बाय पारमिसन दिया सिने कगं खलाय तिने जुदि सुप्रीम कोर्टनि राय रेखा 2 मासनि बिसिङाव तनो प्रोसेस कमप्लीट खाइन बाङै जाय तिने बरक तनो कमप्लीट खाइया किछु खाइया गे जों जतजन जों अकन बर्तमान जों जन साधारण सुप्रीम कोर्टनि कंग्रेसि बरक जुदि खिलाफ खाइ एंक्लाय जों जन साधारण जों बुजा थाइ बासिनाय आने कगं खलाय सुप्रीम कोर्ट सर्वश्रेष्ठ तिने सबसे 12 বছর तिने तो मन सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कंग्रेस बरक जुदि खिलाफ खाइ जों बुजा थाइ बासिनाय आबदङैना बर्तमान आं डक्टर मानिक साव सीएम ना आं थाने साने थाना आसिन कोन्याय सिनो टिएसआनो दाक्ते दाक्ते जनो प्रोसेस तो कमप्लीट खाइ जनो जइन खाइरा नंथुक हामबाय स्तरी दौड़ने चाकरी राम স্যার एक्चुअली আমরা আইছিলাম 2016 তে আমরা টিএসআর ক্যান্ডিডেট আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যতে 372 আর আদার্স প্রার্থী হইছে 136 টোটাল হচ্ছে 506 জন আজকে আমরা 2017 তে আমরা মিডল লিস্ট বাইরে হইছিল ওই বাইরের পরে আমরা থানা বিরোধন সবকিছু কমপ্লিট এবং আমরা অফারটা ফার্মও আর জয়েনিংটা বাকি আসলো জাস্ট তো এটার কারণে আমরা যখন কেতন 2018 পরে সরকার চেঞ্জ করে আমরা এটা বাতিল করে দেওয়া হয় তো বাতিল করে দেওয়ার পরে আমরা হাইকোর্টে গেছি হাইকোর্টে আমরা কোনো মানে আশ্বাসটা পাইছে না পাওয়ানোর পরে আমরা গেছি ডাইরেক্ট সুপ্রিম কোর্টে আজকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরে আমরা 9টা বছর পরে আমরা জয় হয়েছি জয় হয়ে সারা আজকে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট থেকে দিয়েছে 2 মাসের মধ্যে আমাদের কাজটাও মানে সাকসেস কমপ্লিট করার লাগিয়া আগস্ট মাসে 28 তারিখ সুপ্রিম কোর্ট থেকে অর্ডার দিছে ওই অর্ডারটা আজকে এই মাসে অক্টোবরে 28 তারিখ মানে টাইমটা শেষ আজকে শেষের পরে দেখে গেছে আমরা গত সপ্তাহ টাইমটা শেষ হবো নাকি গত সপ্তাহ আমরা আইসি ডিজি সারের সঙ্গে আমরা দেখা করতাম যখন আই সাইডে দেখি আমরা পারমিশন দিয়েছে না তারা কইছে রিসিপশন তারা আমরা নাম লিখে রাখছে মোবাইল নাম্বার সব কিছু লিখে রাখছে এখন লিখে রাউন্ডে পরে তারা কইছে আমরা 2 দিন পরে তারা ফোন করবো কিন্তু আজকে দেখে গেছে 2 দিন 3 দিন 4 দিন হয়ে গেছে কোনো ফোনে আমরা মানে কোনো রেসপন্স পাইতে আসে না তো পাইতে আসে না যার কারণে আমরা আজকে আবার আইতে আমরা বাধ্যকতা আমরা আওয়ান লাগছে তো আজকে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যত ক্যান্ডিডেট আছে সবাই কইছে খবর দিয়ে বলছি আজকে আমরা আইছি তো আইসে আমার কথা হচ্ছে 2 মাস সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় দিছে তো রায় দিয়ে আমাদের কথা হয়েছে মানে কথাটা কি মানতে আসে না তারা এখন কি দেখা করছেন এখন তো দেখো মানে ওখানে আবার শুনছি আমরা 2টা ক্যান্ডিডেট গেছি ভেতর থেকে আবার আইসি আজকে আবার পারমিশন দিতে আসে না যখন আমরা আজকে আমরা এটা আস্তে আস্তে না পাবো এখন আমরা আজকে আগরতলা থামবো আমরা তুমি ক্যামেরা করো ভিডিও করো
বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরফা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টের নির্দেশ বলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি। এ উপলক্ষে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে, এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকেন, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। আমরা এই মাল্যদান শেষ হইলে আমরা এখান থেকে ভুল করে ওইদিকে বুক করে দাঁড়াবো। একদম 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 ঠিক আছে। আরে সবার তরফ থেকে একদম আমরা পালন করতে যাচ্ছি বিশালগড়ের বাজারে যে উনার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজির 41তম প্রয়াণ দিবস পালন করুন, পালন করুন। ইন্দিরা গান্ধী প্রয়াণ দিবস পালন করুন। আমাদের ভারতবর্ষের প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাজির 41তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে আততায়ীদের হাতে নিজের দেহকে বলিদান দিয়ে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, উনার মতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজকে আমাদের মধ্যে নেই, আমাদের কাছ থেকে উনারকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। উনার এই দিনে উনাকে আমরা স্মরণ করছি। উনার আদর্শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেরকম পরিবেষ্টিত এবং ভারতবর্ষের মাটিতে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে উনার আদর্শকে সামনে নিয়েই ভারতবর্ষের সেই সংহতি এবং কৃষ্টি সেটা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আজকে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাজির মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পালন করছি এবং বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে এখানে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা আছেন। ওনারা আপনাদের সামনে আজকে মাল্যদান করেছেন। সাথে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের আজকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীও বটে, তো সেই সঙ্গে ওনাকেও আমরা স্মরণ করছি। সেই সব মনীষীদের আত্মবলিদান এবং কঠোর নিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, সেই কঠোর নিষ্ঠার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এগিয়ে যাচ্ছে। বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে চাই যে আত্মবলিদানের মাধ্যমেও জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, গান্ধী ফ্যামিলি যেভাবে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য, সংহতি রক্ষা করার জন্য যে আত্মবলিদান দিয়ে গেছেন,
সেই আত্মবলিদানের মাধ্যমে ভারতের সংহতিকে যারা বিনষ্ট করতে চাইছে তাদেরকে আমরা জানান দিতে চাই, ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ভাঙতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসী রুখে দাঁড়াক। এবং আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে একটাই অনুরোধ রাখব যে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ধ্বংস করতে চাইছে তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আগামী দিনগুলিতে আপনারা সজাগ হন, ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন। এই আমরা আবেদন রাখছি বিশালগড় ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে। আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইটুকুনি বলবো যে পৃথিবীর মধ্যে ইন্দিরাজি একজন বলিষ্ঠ মহিলা, যিনি ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন যে অহিংসা এবং কঠোর ব্যক্তিত্ব কাকে বলে। সেই হিসাবে বলতে হয়, অতীতকে স্মরণ করিয়ে মনে করতে হয়, ভারতবর্ষের উপর যখন বিদেশি আক্রমণ এনেছিল সেখানে দেখা গেছে ইন্দিরাজির বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সেখানে আমরা সুসংগত হয়েছি। আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আমরা সংবদ্ধ করে আমাদের তাদেরকে মুক্তির ত্রাতা হিসেবে আমরা দেখেছি। কিন্তু আমরা বর্তমানে কি দেখতে পেয়েছি সেটা একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা। আমাদের লৌহ মানবরা যা করে গেছেন তার বিস্তৃতি আর কিছু নেই। তাই আমরা সকলের কাছে এইটুকু আবেদন রাখবো, এগিয়ে আসেন বন্ধু, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতি রক্ষা করুন। দাপিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। পার্টি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভারতবর্ষের একতা দৌড়ের আয়োজন করেছি, আমাদের লৌহ পুরুষকে সম্মান জানায়নি। আমাদের ভাই প্যাটেলের 150তম জন্ম জয়ন্তী, এই 150তম জন্ম জয়ন্তীকে ভারতীয় জনতা পার্টির সিপাহী জেলা উত্তরের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ওনাকে আমরা তথা ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী। আজকে আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মদিবস। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের মানুষ লৌহ মানব হিসেবে জানে, কারণ ওনার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা ছিল ভারতবর্ষের ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে রক্ষা করা, ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এই কাজগুলো করেছেন, তথাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য যাদের শাসকদের অর্থাৎ রাজাদের ভারতবর্ষে থাকবে কি ভারতবর্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে এই সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত ছিল। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃঢ়তার কাছে সমস্ত দেশীয় রাজারাই বর্ষতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করা হয়। এই যে অসাধারণ কাজ, স্বাধীন ভারতকে অখণ্ডিত রাখা, স্বাধীন ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করা, স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী ভারত হিসেবে গড়ে তোলা, স্বাধীন ভারতকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, এই যে ওনার কাজ, এই কাজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে দলে ছিলেন তারা সম্মান জানায়নি ওনাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে যথেষ্ট মর্যাদা এবং সম্মান জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের একটা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে ওনার যে পরিচিতি, ওনার যে প্রকৃত ভারতবর্ষের স্বার্থে ওনার যে কাজ করার বৈশিষ্ট্য সেটা তুলে ধরেছেন। আজকে আমরা এখানে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একতা মার্চ করেছি
সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ আজকে এরকম একতা মার্চ হচ্ছে বল্লভভাই প্যাটেলকে সম্মান জানানোর জন্যে, শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে এবং বল্লভভাই প্যাটেলের বার্তাকে সারা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ভারতবর্ষ ওনার আদর্শে এক ভারত হবে, শ্রেষ্ঠ ভারত হবে, এটাই আমরা আশাবাদী। সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই কাজ করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছে। ধন্যবাদ। ঘটনা আমার পৈতৃক সম্পদ নিয়ে বিবাদ বলতে আমি কোর্ট কেস করছি, অবৈধভাবে এরা সম্পদ বিক্রি করে, আমি বাধা দিছি। আমার বক্তব্য যে অবৈধভাবে তুমি বেচাকিনি করবা না, তোমার জায়গা তুমি নাও, আমার জায়গা আমারে দাও। যেহেতু পৈতৃক সম্পদ, তোমার জায়গা তুমি পাইয়া তুমি বিক্রি করো না কি করো সেটা আমার দেখার বিষয় না, আমার জায়গাটা দাও। এইবার সে রাজীব ভৌমিক আমার ছোট ভাই, আমার বাবার নাম প্রয়াত নিবন্ধ ভৌমিক, রাজীব ভৌমিক আমার সবার ছোট ভাই। সে অবৈধভাবে যে পিএম ঘর পাইব সেই ঘরের জন্য অ্যাপ্লাই করছে এবং আমার থেকে সই নিচে অবজেকশন আমি দিছি। তখন আমি বললাম যে আমার যে ওয়ারিশ সূত্রে আরও ভাই বোন আছে, ওদের থেকে সই নিজে সই দিয়ে সেরা অবৈধভাবে আরবানে এবং মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে জমা দিছে। এইবার সে ঘর পাইছে। আমি তারে বললাম যে তুমি এইভাবে অবৈধ কাজ কারবার করতে পারত না, কেন পারত না? তুমি বোনের সই নিছ না, আমার মেজো ভাইয়ের সই নিছ না, সঞ্জীব ভৌমিকের মেজো ভাই সঞ্জীব ভৌমিক তার সই নিছ, এই বাধা কেন দিলাম? সে অগত্য আমার ঘর ভাঙচুর করছে এবং তার বউ এবং আমার ভাঙ্গা হাত পাও। দেখো লোকনাথ আশ্রমের সামনে। কোন জায়গার বাড়িটা কোন জায়গা? আমার বাড়ির মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের 4 নম্বর ওয়ার্ডে, লোকনাথ আশ্রমের লোকনাথ পাড়া আমার বাড়ি। জায়গাটার নাম কি ধরে? পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। যে মারছে আপনারে, সে আপনার কি লাগে? সে আমার ছোট ভাই রাজীব ভৌমিক। আপনি মানে একদম বড় ভাই? আমি সবাই বড়। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রদীপ ভৌমিক। এখন কই আছেন আপনি? এখন আমি হসপিটালে গেছি, এই যে দেখেন হসপিটালে আমি ট্রিটমেন্ট করে আছি এবং থানাতে এজাহার করেছি, তার নামে কেস করছি। কি চান এখন? বিষয়টা কি চান? প্রশাসনের কাছে কি চাইছেন? মাননীয় আমার ওসি মহোদয়ের কাছে আমার একটা নিবেদন, আমার ঘর ভাঙ্গা রয়েছে, আমি ঘরে যাইতে পারি না, আমার মেরে লাগবো ফিরে লাগবো, আমার ছেলে নাই মেয়ে নাই বউ নাই, যদি আমার মেরে লাগে, আমি মাননীয় মহোদয়ের কাছে আমি বাচ্চার তাগিদে আমি আইছি। প্রায় 13-14 বছর ধরে। কিরকম বলতে এই আমলা কিচ্ছু হয়েছে না, আগে যে ইট মিট দিয়ে গেছে এই আমল দিয়ে। কারণ আর কিছু পোলিং বাদ রয়েছে, কিছু রয়েছে কোনো কান্দা ইট উঠতে দিছে, মানুষ ওই আটতে গেলে উঠটা খাইয়া উল্টি খাইয়া বইরা দেখা থেকে তাকে তাড়াতাড়ি কি মানে কারাকারি লাগিয়ে দিছে, যে ডাইয়া আরই লাগে, মাছের বানাইলো আর লাগবো, ওই বাতাইলো তার লাগবো, হেরা ওই মানে আর দুধ কোনো চলিং মলিং আইয়া তারারই কাম করতে হইব, অন্য খোলা বান্ধার কোনো সুবিধা নেই। মানে পুরা বদ্ধ পামুরা
নম্বর ওয়ার্ড বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। ইন্ডোপুরি করবো ইন্ডোপুরি করবো, কোনো সমস্যা হচ্ছে না, অসুবিধা হচ্ছে না, প্রায় এলে কোনো টেনশন করেন না। আমরা এই পরিস্থিতি বুঝছেন না। এই কালভারটা শহীদ মিয়া বলদাখালের আমার বড় ভাইয়ে আর আমি করছি কালভারটা। আর যেমন বিশের উপরইব ওই কালভারটা ও শহীদ মিয়া বলদাখালের। আমার হেডমাস্টার আমার বড় ভাই পলভাল, আর আমার বন্ধুমায় গোপাল দত্ত ছিল। এবং ওই কালভারটা বেশি মানে ওই কালে যাবা 11 জলের কোম্পানি খুলতে এখানে ওপর নিয়ন্ত্রণ চলতেছে, কেউ কোনো বাধা দেয় না বলে এরা অসুবিধা তোমরা কোনো গাড়ি চালায় না, আপনি কী করবেন কর না, কোনো শব্দ নাই, হইব কোনো চিন্তা করে না। মানে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকবো, ফায়ার ব্রিগেড ঢুকবো, ডুবে খালি, ঠিক আছে না, এই অবস্থাটা আছে, ঠিক আছে না। তাহলে আমার সরকার যাবা, আমার রাস্তা সুন্দর চাই এবং কোনো অসুবিধা নয়। একটা ইমার্জেন্সি গাড়ি ঢুকতে হইব, হ্যাঁ, কিংবা মানুষ যাতায়াত করতে হইব, একটা মেলায় হোক কোনো পূজায় হোক সুন্দরভাবে চলতে হইব। আমার এলো বক্তব্য, কোনো সাহায্য পাইতেছি না, মানে রাস্তা কোনো সাহায্য পাইতেছি না। স্থানীয় বিধায়ক কী হইব, স্যাংশন লইব, আইয়ে কদিন পরে বিডিও আইয়ে, সেক্রেটারি আইয়ে, মানে ইনকোয়ারি করে যায়। আরেকটা ঘটনা, এই যে বাইরে ঢুকিয়া ও যে একটা অটো জায়গা সলিমের পুরাবদ্ধ, আর সলিম আজ কত বছর সলিমের কোনো শব্দ নাই। এই হলো আমার সমস্যা। আমার সুন্দর রাস্তা সুন্দর করে হোক, কিংবা কোনো অসুবিধার জন্য সুন্দর করে মানুষ চলুক, চলুক, মানে কেউ কোনো কমপ্লেন না করে। আপনার বিধায়ক কন, চক্রবর্তী কন, মানিকবাবু কন, বিরোধী কোনো পার্টি কন, মানে সুন্দর করে চলুক, রাস্তার কোনো না অসুবিধা। আমরা বর্ষাকালে খুব কষ্ট, ঠিক আছে। এদিকে আমি এদিকে না, হ্যাঁ, যখন আমি কোনো আমি এদিকে না, ওই আমি ধন্যবাদ জানাই। কোনো প্রবলেম হলে কী নাম সকালে আমি কমু। না আমার আঘাত গেছে তো ইজার বেশি খারাপ করেন, আমি অসুবিধা নাই। আমি সন্ধ্যা 8:30টার দিকে একটা ঘটনা হয় ছনবন এলাকাতে, যেখানে আমরা পুলিশের কাছে ইনফরমেশন আসার পর আমরা জানতে পারি যে 27 বছরের একজন ব্যক্তি শ্রী তন্ময় দাস, শ্রী সুমন দাস, সে তার বাড়ি রাজারবাগ থেকে বকুলপুরের দিকে আসতেছিল তার একটা 2 হুইলার মোটরসাইকেল চালিয়ে, এবং যখন হাউজিং বোর্ডের গলির কাছাকাছি পৌঁছায় তখন একটা বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক যার নাম্বার TR01X1919 ওইটা খুব স্পিডে খুব সজোরে আসে এবং দুটো ভেহিকেলের কলিশন হয়, যেটার কারণে অন স্পট যে ব্যক্তি সুমন দাস, তার বয়স মাত্র 27 বছর, অন স্পট তার ডেথ হয়। অ্যাকর্ডিংলি খবর পাওয়ার পর পুলিশ ওখানে এডিশনাল এসপি গোমতী এবং আরকিপুর পুলিশ থানা যারা ছিল তারা ওইখানে স্পট ভিজিট করার পর আমরা অন স্পটেই একটা টিম ওখানে ফর্ম হয়। অ্যাকর্ডিংলি সোর্স আমরা এনগেজ করি ডিটেইন করার জন্য। তো আজকে আমরা সন্ধ্যের দিকে খবর পাই যে অফেন্ডিং ভেহিকেলটা আমতলী পিএসের আন্ডারে আছে। তো অ্যাকর্ডিংলি এখান থেকে টিম সেন্ড করা হয় এবং মহেশখোলা দাসপাড়া থেকে আমরা অফেন্ডিং ভেহিকেলটাকে ডিটেইন করতে পারি।
গাড়ির নাম্বার TR01X1919 বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক। যে চালক ছিল সে এখন অ্যাবসকন্ডিং আছে, তো ওইটার জন্য আমরা সোর্স এনগেজ করেছি। আশা করছি যে খুব শিগগিরই ওকে আমরা ডিটেইন করতে পারবো। একদম একটা প্রশ্ন, গাড়ি আপনারা বাজেয়াপ্ত বাবুল দাস বা এরকম একটা সোর্স এসছে, তো গ্রেপ্তার হওয়ার কি সম্ভাবনা রয়েছে? নিশ্চয়ই, যখন আমরা গাড়ি পর্যন্ত যখন আমরা আইডেন্টিফাই করে ডিটেইন করতে পেরেছি, তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা বাবুল দাসকে আটক করতে পারবো। না, প্রাথমিক তথ্য যা উঠে আসছে চালকের নাম ছিল বাবুল দাস। এখন পর্যন্ত আমরা নামটা আমরা ঠিক কনফার্ম করে বলছি না, কিন্তু সে যেই হোক আমরা অ্যাকর্ডিংলি আমরা ডিটেইন করবো তাকে। গ্রাম দিয়ে যখন স্টিলেন্ট টানা হয় তখন যারা কাজ করছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি এই লাইনগুলিতে টানা হয়েছে, এগুলো তো বিভিন্ন গাছে বাঁশের মধ্যে দিয়ে টানা হয়েছে, যে কোনো সময় বিপদ হইতে পারে লাইন সার্ভিস দেওয়ার সময়। তখন তারা আমাদের কইছে যে লাইন সার্ভিস দেওয়ার আগে সব কাজটা তারা পরিষ্কার করবো, কিন্তু তারা আজকে হঠাৎ করে ম্যাকিং করতেছে যে তারা কালকে লাইন সার্ভিস দিব, কিন্তু বাঁশ ফিরা রয়েছে, ঘাস ফিরা রয়েছে, মানে বিভিন্ন মানে তারের উপরে রয়েছে। তো এগুলো যেন ফেরা রয়েছে, যখন সার্ভিস দিব তখন তারা কইছে যদি এখানে কোনো একটা অঘটন ঘটে তাহলে সরকার দায়ী থাকতো না। তাইলে হঠাৎ করে যে আমরা পাইলাম আজকে খবর সন্ধ্যার সময় কালকে লাইন সার্ভিস দিব, তারা যদি আমরা আগে একটু কইতো তাহলে আমরা তো গাছগুলি আমাদের সীমানা বা যে গাছগুলি বাড়ির কাছে ফেরা রয়েছে এগুলো আমরা কাটতাম বা লোক দেওয়া কাটাইতাম, কিন্তু এই সুযোগটা আমরা পাইছি না। তা কালকের দিন লাইন তারা দিব, এই যে যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে আমরা কি করে বাঁচুম, এইটাই সরকারের কাছে আমাদের আবেদন। তারা যাতে কালকে লাইনটা দেয়, মানে দেওয়ার আগে যাতে তারা দ্বিতীয়বার আবার একটা দল পাঠায়, টিম পাঠিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে না লাইনটা দেয় আর কি। এটি আপনারা এটাই চান যাতে গাছগুলো কাটার পরে লাইনটা দেওয়া হোক? হ্যাঁ, আমরা এটাই চাই যাতে আমরা না জনগণ সবাই তো বাঁচতেইব। আচ্ছা, আপনার বাচ্চা আছে, গরু আছে, ছাগল আছে। আচ্ছা, আপনার জায়গাটার নাম কি? সচিন্দ্রনগর। আপনার নাম? শম্ভুপাল। দেওয়া লিঙ্ক রোড একটা বাসার মধ্যে আগুন লাগছে, আমরা অফিসে ওটা কল গেছে, আমরা আইসি যে আগুন আছে, প্রচণ্ড আগুন আছে। আমরা একটা টার্নআউটে কাজ করছি, আগুন কন্ট্রোলে আইছে না, একটা টার্নআউট আনছি, আনিয়া দুইটা গাড়িতে আগুন কন্ট্রোলে আনছি। রুমের ভিতরে একটা গাড়ি আছিল আর একটা হলো বিস্কুটের গোডাউন আছে, দুটোই চলছে। মালিক পাইছি না, এখন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা তো কিছু করতে পারতাম না, মালিক না পাইলে বুঝুন যেত না। এটা কি বাড়ি না কোনো গোদাম? এটা তো বোঝা যায় একটা গুদাম আছে, গাড়ি পার্কিং, আর এমনি বিস্কুটের গুদাম। বিস্কুট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছু জানা যাচ্ছে? এটা তো মালিক না এলে তো আমরা কিছু। মালিক এখন আসেনি? না, আসেনি।
পাইপটা সার দাও, পাইপটা সার দাও। দাদা গাড়িটা তোমার আসেনি? না তোমার না। আরে না না, জায়গা মালিক আছে, দাম বেশি। দিব না। এই ঠিক আছে, এমনে মাইলো স্যার, এমনে মাইলো। ভালো নিয়ে আসুন গাড়িটা, মানে আরে লংটা শুধু আরে কিছু থাকলে না টানলে হইতো না, বারবার খালি এত বাড়ে। সব প্লাস্টিকের গাড়ি চলো, গাড়ি চলো। একটা ঘরের মধ্যে আগুন লাগছে, আমরা অফিসে একটা কল গেছে, আমরা আইসি আইয়া আছে প্রচণ্ড আগুন, আমরা একটা গাড়ি লইয়া আইছি, আইয়া খাস করছি, খাস করার পরে আগুন তো কন্ট্রোলে আনতে পারছি না, তারপরে আবার সেকেন্ড টার্ন ওটা কল করছি, আইসে আইয়া আগুন নিবাইছি আমরা,
ঘরের ভিতরে একটা গাড়ি আছে আর একটা বিস্কুটের গোডাউন আছে। গাড়িটা পুরো জ্বলে গেছে, বিস্কুটও পুরো ড্যামেজ হয়ে গেছে। কার গোডাউন জানতে পারছেন না, এটা মালিক কখনো আয় নাই। মালিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা কইতে পারতাম না, মালিক না আইলে। দেখা 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 যথেষ্ট। এই আর কত আইয়া তো পাইলাম কিছু, অত তো না আরও আছে আগে। আমি একটা চাইছি আগে আই গেছে, আমি আমার বাইকে তেল ওইটি পাইছি আমি, এটা তো আইয়া লইছি, ওইটা পাইছি আমি। ওকে গোলাক বার ইয়া ছোটোর মধ্যে তিনজন আছে। Unimes Chakma. Unimes Chakma. Sebelah
নমস্কার, গুড মর্নিং। আপনারা জানেন আজকে আমাদের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী, যিনি আয়রন ম্যান হিসেবে পরিচিত, আজ 31 অক্টোবর ওনার জন্মদিন। ওনার জন্মদিন উপলক্ষে এই দিনটিকে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। আজ সমগ্র ত্রিপুরাতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনের মাধ্যমে আমরা ওনার জন্মদিনকে পালন করার জন্য রান ফর ইউনিটি এই উদ্যোগে আমরা একটা লং রানের আয়োজন করেছি। আমরা বাজারথল থানার অধিকাংশ জায়গায় আমরা এই প্রোগ্রামটা রেখেছি। আমরা শান্তিপুর গেট থেকে আমাদের থানার গেট অবধি একটা রান হবে। সেখানে সমস্ত অংশের মানুষ, স্টুডেন্ট, আদার যে কোনো ইউনিটের লোক একটা ওপেন অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং অংশগ্রহণ করবে। তো সেই হিসাবে আমরা ওনার জন্মদিনকে আমরা মাথায় রেখে সমস্ত জাতি জনজাতি যারা আছেন সবাইকে এক জায়গায় আনতে রাষ্ট্রীয় একটা দিবসের মাধ্যমে আপনার পরিচয়টা যান। আমি ইন্সপেক্টর কংগ্রেস পাটারি, ওসি 75 PS। আজকের দিনে 31 অক্টোবর আমাদের পূর্ব উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন। উনি 1875 সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ওনাকে আমাদের ভারতের আয়রন ম্যান হিসাবে জানা যায়। ভারতের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটিতে ওনার অবদান অনস্বীকার্য এবং ওনার কথা মাথা রেখে ওনার জন্মদিনকে আমরা পালন করার জন্য এবং ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি রক্ষার্থে আজকের দিনটা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তার অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা রান ফর ইউনিটি আমরা একটা লং রান করি। এলাকার স্কুলের স্টুডেন্ট, ক্লাবের স্টুডেন্ট, আদার যে কোনো ডিপার্টমেন্ট সবাই মিলে আমরা অংশগ্রহণ করি। আজকে যে একটা রান হয়েছে সেটাতে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, এটা বড় কথা নয়। আমাদের মেন উদ্দেশ্য সবাই যাতে একসঙ্গে ইন্টিগ্রিটি রক্ষা করে, এভাবে সবাই যাতে একসঙ্গে মিলে থাকে। ভারতের জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে সেম, সবাই মিলে যাতে আমরা ভারতের ঐক্যকে রক্ষা করি, এটা হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য। আর এছাড়াও আমাদের রান ফর ইউনিটির মেন উদ্দেশ্য, আজকাল আমাদের দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন যুব সমাজ বিভিন্ন নেশার কবলে আসক্ত হচ্ছে। তা আমরা স্কুল স্টুডেন্ট, আদার যে ইয়ং জেনারেশন আছে ওদেরকেও আমরা জানান দিতে চাই যে আপনারা নেশার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন, নিজেকে স্পোর্টসের মাধ্যমে নিজেকে আবদ্ধ করুন। আজকাল স্কুল থেকে নিয়ে বিভিন্ন নেশামুক্ত সংগঠন হয়েছে। পুলিশ তো অনবরত দিন প্রচেষ্টা করছে। আমরাও আদার যে ক্লাব এনজিও আছে আপনাদের মাধ্যমে আমরা ওদেরকেও আমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, ওরাও যেন বিভিন্ন সময় ড্রাগ বিরোধী কর্মশালা বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন বাজারে, রাস্তাঘাটে অনুষ্ঠিত নাটকের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করে। আমরা পুলিশ সর্বদা ওনাদেরকে সাহায্য করব। আর এই বিষয়ে এখন আপনাদের সামনে ড্রাগ বিরোধী যে অভিযান ওর অঙ্গ হিসেবে কিছু বক্তব্য আমাদের পেশ করবেন আমাদের থানার সেকেন্ড অফিসার ইন্সপেক্টর LT ডার্লং।
আমরা এখান থেকে একটা একতার দৌড় শুরু করব এবং আমাদের এখান থেকে যে রুটটা হবে এটা পাইতুর বাজার থেকে ঘুরে আমরা টাউনটাকে পরিক্রমা করে আবার এখানে এসে শেষ করব। যাই হোক, আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা বলবেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এবং আগামী দিনে এই দৌড়, এই একতা আমাদের ভারতবর্ষে আরো সমৃদ্ধ হোক, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার এবং তারপরে আমাদের সমস্ত মানুষ করে নিচ্ছি আমাদের মধ্যে রান অফ ইউনিটি অর্থাৎ সরকার রান ফর ইউনিটি অর্থাৎ শহরের গরিব দুস্থদের কম্বল বিতরণ করে আমাদের একটাই গন্তব্য, আমাদের একটাই মন্ত্র এবং আরক্ষা দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে আমরা এই পদযাত্রা অনুষ্ঠান অর্থাৎ ওনার জন্মদিন আমরা পালন করতে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস অর্থাৎ পদযাত্রা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা আমাদের খেলোয়াড় সহ আমরা এক ঝাঁক তরুণ তরুণী আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ছোট্ট আলোচনা এখানে শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ। আমরা আজকের এই জন্মদিন আমরা পালন করব। আমরা অতিথিদের বরণ করে নিচ্ছি আজকের এই সুন্দর দিনে সুন্দর অনুষ্ঠানে। এবারে অতিথিরা আমাদের সামনে সারিতে থাকবেন জন্য সেই ঘোষণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই পদযাত্রা ডায়াসে আসন গ্রহণ করার জন্য। প্রাইস লাগবে কিন্তু প্রাইস না হলে ব্যাপার আছে। আগে তো নিয়ে রে বসার করিও না ফার করে দিলাম।
একটা ফটো নিল সবাই একটা হাসি দে আয়ো তুমি দিকে আরে আমরা ধরো দাঁড়া তোর সামনে দাঁড়া তো সামনে একটু বললে ঠিক আছে। প্রদেশ কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতি আশিস কুমার সাহা মহাশয়, কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা মাননীয় ওয়ার্কিং কমিটির মাননীয় স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য সুদীপ রায় বর্মন মহাশয় আছেন, আমাদের মাননীয় বিধায়ক ইন্দিরা গান্ধী 41তম প্রয়াণ দিবস। প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে আমাদের কংগ্রেস ভবনে পালন করা বিধিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করব। অর্পণ করার পর আমরা গান্ধীঘাটে সবাই যাব, সেখানে গিয়ে আমাদের কর্মসূচি আছে। তখনই আমরা ওইখানে আমরা আমাদের দলীয় পতাকা সহ বিভিন্ন সংগঠনের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মাননীয় আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিভাগ এবং শাখা সংগঠনের আমাদের ওনার শহীদ ওনার যে শহীদ বেদিতে আমরা একটু আটকে যাবো, আমরা একটু একটা প্রেমে সবাই খাওয়াবো। আচ্ছা দিল্লি একখানে
একচল্লিশতম প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী, ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা আজকে প্রধান কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন এবং ইন্দিরা প্রতিকৃতিতে মাল্যদান অর্পণ করে আমরা গান্ধী বেদিতে, সেখানে ইন্দিরাজির যে শহীদ বেদি, ওই বেদিতে আমরা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে আজকের যে আমাদের কর্মসূচি, এই কর্মসূচি আমরা প্রারম্ভিক এই অনুষ্ঠান, পরবর্তী সময়ে রক্তদান কর্মসূচি এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠান আমাদের উদয়পুরের বাগমা উদয়পুর জেলার নেতৃত্বে সংগঠিত হবে। এই দিনটি আমরা ইন্দিরাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সারা দেশে আজকে জাতীয় সংহতির যে ইন্দিরাজির যে নিদর্শন যেটা রেখে গেছেন, দেশের অখণ্ডতা, আমাদের ভারতীয়দের তাদের সংহতি রক্ষার্থে যে আত্মবলিদান উনি দিয়েছেন, এটা ভারতবর্ষী আজও স্মরণ করে। প্রধানমন্ত্রী রূপে উনি দেশের উন্নয়ন, দেশের অর্থনৈতিক, বৈদেশিক এবং বিভিন্ন যে উন্নয়নে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, তা আজও দেশবাসীর কাছে এটা একটা নিদর্শন। ভারত বাংলাদেশ যুদ্ধের এই যে বাংলাদেশের রিভলিউশন এবং এই যুদ্ধে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে যেভাবে বর্তমান যে আমেরিকা, যার হুমকির কাছে মাথা উঁচু করে সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছেন, এটা ভারতবর্ষের অনুকরণীয়। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি আজকের ভারতবর্ষের শাসক তাদের হাত ধরে দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। একসময় কমনওয়েলথের নেতৃত্ব দিয়ে ইন্দিরাজি দেশের যে সম্মান অর্জন করেছিলেন, আজকে শাসক এই দেশের বিজেপি দলের তাদের দ্বারা এটা দুর্বল হয়েছে। সাথে সাথে বলবো যে সবুজ বিপ্লব বা 20 পয়েন্ট যে গরিবি হটাও কর্মসূচি, এই কর্মসূচিতে দেশ স্বাবলম্বী হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত গড়ার যে কাজ, এই কাজ ইন্দিরাজির সময়কাল থেকে শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দিক থেকে যে সুদৃঢ় হয়েছে, যে উন্নত ভারত, এই ভারতের বুনিয়াদকে আজকে তিলে তিলে এই বিজেপি সরকার তা বিনষ্ট করে চলেছে। আমাদের সকলকে ইন্দিরাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশের সংহতি এবং দেশের বিভিন্ন জাত, ধর্মের, বর্ণের মানুষকে একত্রিত করে যে দিশায় আজকে জাতীয় কংগ্রেস দল খার্গেজি বা রাহুলজির নেতৃত্বে চলছে, এই দিশায় আবার ভারতবর্ষের শাসনে কংগ্রেস দলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই হোক আজকের দিনের অঙ্গীকার, আমাদের সকলের সংকল্প।
চন্দ্র দাস মহোদয় উপস্থিত আছেন, চিফ হুইপ শ্রীমতী মন্না সন্তোষা, আমাদের অনেকটা ভট্টাচার্য ডেপুটি মেয়র। দেখুন, আমরা জানি আমাদের লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 বছর জন্ম জয়ন্তী আমরা পালন করছি। আজকে 31 অক্টোবর, যেটা 1875 সালে আজকের এই দিনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম হয়েছিল এবং ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করা ওনার যে মূল উদ্দেশ্য এবং স্বাধীনতার পর সমস্ত রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্তি করা, ভারতের অন্তর্ভুক্তি করা, রাজন্য শাসন সমাপ্ত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উনি মূল কাণ্ডারি ছিলেন। এবং আমরা এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশকে অন্তর্ভুক্তি করার কাজ আমাদের এই লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উনি করেছেন। তাই আমাদের 2014 সালে যখন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের দিল্লিতে ক্ষমতায় আসেন, তারপর থেকে এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চিন্তা ভাবনা, সেটাকে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে গুজরাটে সবচেয়ে বড় স্ট্যাচু সেটা লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিমূর্তি সেখানে লাগানো হয়েছে। আমরা এই বছর আজকে থেকে এই 31 অক্টোবর থেকে 31 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা 1 মাস ব্যাপী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করব। ইতিমধ্যেই আমাদের তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে সেটা জানানো হয়েছে। আমাদের রাজ্য সরকারও সেই উদ্যোগ নিয়েছে। আজকে বিশেষ করে আমরা সমবেত হয়েছি একতা দৌড়, রান ফর ইউনিটি, সেটাকে বাস্তবায়ন করা। আজকে ওনার জন্মদিনকে সামনে রেখে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও সেটা পালিত হচ্ছে। আজকে আমরা আগরতলাতে আমাদের সদর জেলার 2টি জেলা রয়েছে, সদর রুরাল এবং আরবান, এই দুটো জেলা মিলিয়ে আজকে আমরা এই রান ফর ইউনিটি একতা দৌড়ে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। সেখানে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের নেতৃত্বরা যারা আছেন, ওনারা আপনারা সামনের দিকে থাকবেন, ফ্ল্যাক্স থাকবে। তারপর যখন আমাদের নেতৃত্বরা, সবাইকে অনুরোধ করবো যে ফ্ল্যাক্সটাকে নিয়ে আমাদের যে গেটটা আছে, গেটটার সামনে যাওয়া। জেলার যারা অতিথিরা আছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আমাদের যে চন্দ্রপুর স্ট্যান্ডের যে লৌহপুরুষ আমরা কেন বলি? কারণ এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য, যে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর সেই সমস্ত জায়গায় রাজন্য শাসন ছিল, সেই রাজন্য শাসন থেকে আমাদের ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তির জন্য
আমাদের এই সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের একটা বিরাট বড় যোগদান, বিরাট বড় অংশীদারিত্ব ছিল এবং বিশেষ করে এই ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য উনি বিভিন্ন প্রয়াস উনি করেছেন। তাই আমরা ওনাকে লৌহ পুরুষ হিসাবে আমরা আখ্যায়িত করি। 2014 সালে যখন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠা হয়, আর এই সরকার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে জীবনী এবং এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে আত্মত্যাগ, সেখানে সমগ্র ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা এই একতা মার্চ এবং গুজরাটে সবচেয়ে বড় ওনার স্ট্যাচু নির্মাণ করা হয়। আমাদের সরকার, আমাদের সংগঠন এই 31 অক্টোবর থেকে 31 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা 1 মাস ব্যাপী এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি, যাতে এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চিন্তা ভাবনা, সেই চিন্তা ভাবনা সবার কাছে যাতে আমরা তুলে দিতে পারি, তার জন্য আমরা এই 1 মাস ব্যাপী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আজকে থেকে আমরা একতা মার্চ আমরা শুরুয়াত করতে যাচ্ছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই হচ্ছে। আজকে আমাদের সদর জেলা, সদর গ্রামীণ এবং সদর রুরাল 2 জেলা মিলে আমরা একত্রে আমরা এই ইউনিটি মার্চের আয়োজন করেছি। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে सुनील देवरजी, प्लीज मंच पे बढ़ाइएगा। We are having honorable member of parliament. আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় সভাধিপতি শ্রী বিশ্বজিৎ সিং মহোদয়, আমি মাননীয় জেলা সভাপতি রায় মহোদয়, আমি শ্রীমতী রায়কে মঞ্চে আহ্বান জানাই। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত ম্যাম, ICA, Shri Gimishar Bhattacharya sir. And I also request Honorable Director, Youth Affairs and Sport. It's a pleasure to have you on the dais. আমি Shri Gimishar also. Shri Namit Pathakji, SP West. Pathak sir, please. স্যার দয়া করে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করবেন। এবার আজকের এই সুন্দর এবারে বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুরোধ জানাই, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় সচিব ত্রিপুরা সরকার ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সঙ্গে রয়েছেন ডিএমএস ডক্টর বিশাল কুমার। সারা দেশে আজকের এই অনুষ্ঠানে ইউনিটি ফর মুখ্য অতিথি তথা রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী উপস্থিত আছেন কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়া, উপস্থিত আছেন ডেপুটি মেয়র। নমস্কার সবাইকে। আজ আমরা এখানে এই দিনেই ভারতের লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম হয়েছিল 1850। উপপ্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 31 অক্টোবর হোম ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের কর্ণধার সুনীল দেওধরজি উপস্থিত আছেন, সেটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এই সুমহান কাজটি সম্ভব হয়েছিল সর্দার প্যাটেলের মানসিক দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য। বল্লভভাই প্যাটেলের সম্মানে ভারত সরকার 2018 সালে গুজরাটে নর্মদা নদীর তীরে তার একটি পূর্ণায়ন রান ফর ইউনিটি সূচনা করেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনে বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের মূল এক ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজীবন কাজ করে গেছেন।
ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কালে বিশেষভাবে আমি আমার দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব। রাখা হবে। সকল সরকারি দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক মহান আত্মাকে, যিনি ভারতের মানচিত্রে ঐক্যের রেখা এঁকেছিলেন নিজের হাতে। শ্রদ্ধেয় ডক্টর বিশাল কুমার স্যার এবং মাননীয় সচিব অর্থ দপ্তর অনুরোধেই আমরা এগিয়ে চলছি সেই পদযাত্রায়। আমাদের এই মূল কর্মসূচির সূচনা করেছেন এ রাজ্যের যুব বিষয়ক ক্রীড়া মহোদয় রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় জেলা সভাধিপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী বিশ্বজিৎ সিং মহোদয় এবং সকল এলাকাবাসীকে আজকের এই মহান দিনে স্বাগত এবং সুপ্রভাত জানাই। আজ আমাদের শ্রীমতী কল্যাণী সাহারায় মহোদয়া আমাদের এই অনুষ্ঠানে সাক্ষী রয়েছেন ডেপুটি মেয়র শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী মনিকা দাস। এবং অখণ্ডতার এই গৌরবময় যাত্রায় সামিল হওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। বছরে 31 অক্টোবর আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ভারতের লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। স্বাধীনতার পর তিনি দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তার নেতৃত্বের মাধ্যমে শতাধিক দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে ভারতকে অখণ্ড জাতির রূপে রূপান্তরিত করেছেন। ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 1947 সালের স্বাধীনতার পর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 560-টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করার, যা ভারতের প্রায় 40% ভূখণ্ডের থেকেও বেশি অংশ ছিল। তার এই দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারতের সম্ভাব্য খণ্ডীকরণ রোধের একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ভিত্তিক স্থাপন করে দেশ বিভাজনের অস্থির সময় দৃঢ় নেতৃত্বে ভারতের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীল বজায় রেখেছেন। তিনি আরও প্রতিষ্ঠা করেন অল ইন্ডিয়া সার্ভিস, যা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য স্টিল ফ্রেম হিসাবে কাজ করে চলছে। সর্দার প্যাটেলের জীবন আমাদের শেখায় সত্যিকার দেশপ্রেম শুধু আবেগ নয়, এটি দায়িত্ববোধ এবং অধ্যাবাস এবং অটল নৈতিকতার মিশ্রণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জাতীয় ঐক্য কেবল ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের হৃদয়ের সংযোগ নিহিত। তার কথায় এক কথায় কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না। আজকের দিনে যখন আমরা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করছি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে ঐক্যের অর্থ হলো বিচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা। আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির পোশাক এবং খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন মিশ্রণেই বৈচিত্র্য আমাদের শক্তি এবং সেটিকে সংরক্ষণ এবং সম্মান জানানো আমাদের দায়িত্ব। ঐক্য মানে কেবল একসঙ্গে থাকা নয়, বরং একে অপরকে বোঝা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া।
বিভাজনের যে কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শান্তি সম্প্রীতির উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সর্দার প্যাটেলের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা। চলুন আজকের এই দিনে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করি আমরা সর্দার প্যাটেলের আদর্শকে জীবনে ধারণ করব। আমার আগের বক্তা বলেছেন যে এবার ভারত সরকারের পাশাপাশি আমাদের রাজ্য সরকারের অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ওনার এই ১০০তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা আমাদের রাজ্যে আমাদের ক্রীড়া দপ্তর সহ অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলো, এখানে ব্যবসায়ী বন্ধুরা, আমাদের বিভিন্ন এনজিও বা আমাদের এনএসএস ভলেন্টিয়ার, মাই ভারত ভলেন্টিয়ার সহ সকলে মিলে আমরা অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যের পশ্চিম জেলাতে অর্থাৎ আমাদের আগরতলা শহরে আমরা 10 তারিখে আমাদের রাজবাড়ির সামনের থেকে আমরা 10 কিলোমিটার পদযাত্রার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেটা আমাদের রাজবাড়ির সামনের থেকে শুরু হবে এবং হাঁপানিয়া মেলা গ্রাউন্ড পর্যন্ত যাবে। এবং সেই পদযাত্রা চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ সহ আমাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনী নিয়ে আলোচনা হবে, দেশাত্মবোধ নিয়ে আলোচনা হবে, সঙ্গীত কার্যক্রম থাকবে, স্বচ্ছ ভারত থাকবে। কারণ এই 150 বছর পূর্তিকে সামনে রেখে ভারত সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সংকল্প নিয়েছেন যে আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের যে সংকল্প আমরা এই ওনার 150 বছরকে সামনে রেখে আমরা তাকে গ্রহণ করছি। আমরা চাই আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করুক, সেটাও থাকবে আমাদের এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে। আমরা যেখানে যেখানে এই পদযাত্রা হবে গোটা রাজ্যে বিভিন্ন জেলাতে আমরা এরকম বিশেষ স্থান থেকে প্রায় 10 কিলোমিটার পদযাত্রা করব এবং সেই অনুযায়ী আমরা 12 নভেম্বর আমরা উত্তর জেলাতে করব, ঊনকোটিতে 18 নভেম্বর, আমরা খোয়াইতে 18 নভেম্বর, সিপাহী জেলাতে 12 নভেম্বর, গোমতীতে 20 নভেম্বর এবং পিলাক জেলায় 14 নভেম্বর। আগরতলাতে 2টা র্যালি হবে। একটা র্যালি হবে উমাকান্তের আমাদের রাজবাড়ি থেকে উমাকান্ত হয়ে এবং ডকগেট হয়ে সেটা আমাদের হাঁপানিয়া মেলা গ্রাউন্ড যাবে। আর একটা র্যালি হবে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে, সেখান থেকে শুরু করে সেটা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাবে। এইরকম 2টো র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন স্বদেশী দ্রব্য নিয়ে আলোচনা হবে এবং আমাদের ভারতের মহামানব যারা রয়েছেন তাদের সম্বন্ধে আলোচনা হবে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সম্বন্ধে আলোচনা হবে। এই ধরনের সুন্দর র্যালিতে আপনারাও অংশগ্রহণ করবেন, সহযোগিতা করবেন এবং আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে যারা সামিল হয়েছেন সকলকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি। জয় হিন্দ। ভাই বোনেরা আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমরা বিশেষ করে ধন্যবাদ আমি আমি তো দিতে কেন আরে তুমি দিয়ে দেখতে হবে। আচ্ছা और भी একটা হয় আমরা वीडियो कैसी है आप अच्छे वार्डा तुम्ही काय तुम्ही आए किंतु करा पटेल की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ना 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 बेच दी इतना आए पर शुरू है इसका जितना गुस्सा करते हो काफी देर का स्वागतम सुनील जी का स्वागतम सुनील जल्दी जी वेलकम 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 सुनील जल्दी जी वेलकम ठीक है ना
पार्टी में ले लिया अभी तो हर एक काम में मदद करता है मुझे। नहीं, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। अच्छा ঠিক আছে এটা তুলে দিও দাও কিটা থাক থাক না দিতে আছে যাও না ইধারে দিয়ে দাও চলো यही से जब तुम ब्लड देते हो तब तुम्हारा जो ब्लड जाता है तो नया ब्लड ओ बादल दा अभी तो आगे देखा बोलছি না कमाल है क्या नाम है तुम्हारा? दे रहे हो तो तुम्हें अभी एक प्रण करो, हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अलाउड है। बहुत अच्छा, आप कैसे खूब ভালো। हमारा नाम सुनील देवधर। क्या बात है, मंत्री आकर बैठा, बहुत लोग थे। যেমন বলেছেন ভাই সাহেব যে আজকে লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 জন্ম জয়ন্তী, এই পুণ্যতিথিতে আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। যারা রক্ত দিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ, যারা নিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ, আপনারা সাংবাদিক যারা বন্ধুরা রয়েছেন আপনাদেরকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। যেটা বলেছেন আজকে আমরা যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত, এটা লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যই আমরা আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি। কারণ তৎকালীন সময়ে মহারাজার মৃত্যু হয়েছিল বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের, কিন্তু ওনার ভিশন ছিল যে যখন দেশে আমরা যাতে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকি। মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী একটা কমিটি বানিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা কোন দিকে যাবে, এর মধ্যে যতজনের কমিটি ছিল সবাই একজনকে বাদ দিয়ে সবাই বলেছিল যেহেতু আমরা বাংলা ভাষাভাষী, ঢাকা আমাদের কাছে রয়েছে এবং সেই যাতে বাংলাদেশের সঙ্গে বা পাকিস্তানের সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের সঙ্গে যাতে আমাদের অন্তর্ভুক্তি হয়। কিন্তু মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর যে একাগ্রতার কারণে এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কারণে, কারণ উনি চিঠি লিখেছেন জওহরলাল নেহরুকে, কোনো উত্তর দেয়নি। 3 মাস পরে যখন উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কাঞ্চনপ্রভা দেবী দিল্লিতে গেছেন, সেই সময় জওহরলাল নেহরু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ওনাকে কোনো পাত্তাই দেননি যে ত্রিপুরার মতো একটা স্টেট ভারতভুক্তি হবে, তার জন্য ওনার কোনো এমন কোনো হেলদুল ছিল না। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ওনার সঙ্গে কথা বলে এবং ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের একটা বিশেষ महत्वपूर्ण জায়গা রয়েছে, সেই জন্যে আজকে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য ভারতবর্ষের 500-র উপরে যে ছোট ছোট রাজ্য ছিল যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি আমরাও আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য। না হলে আজকের দিনে যে বাংলাদেশ 71-এর যে বাংলাদেশ যেটা হচ্ছে, যে গণহত্যা হচ্ছে হিন্দুদের উপরে, হিন্দু হোক, বুদ্ধিস্ট হোক, খ্রিস্টান হোক, যে একটা গণহত্যা চালু হয়েছে বাংলাদেশে গত 1 বছর ধরেও আমরা আরেকটা দেখছি, সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি আমাদেরও হতো। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য আজকে আমরা ত্রিপুরার মধ্যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তো আজকে এই লৌহ পুরুষের জন্মদিন, যেটা আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন কৃষকের থেকে নাঙ্গল যে হাল চালায়, কাঁচি, তাদের বিভিন্ন যে যন্ত্রপাতি, সেই লোহাকে সংগ্রহ করে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা গ্রামের প্রত্যেকটা কৃষকের অন্তর্ভুক্ত এবং সবার অনুদানের মাধ্যমে, সবার সহযোগিতার মাধ্যমে এই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ
সেই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি আজকে আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি ভারতবর্ষে সেই লৌহ মানবকে আমরা সম্মান দিয়েছি। আমাদের হোম মিনিস্টার ছিলেন এবং डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ছিলেন। तो ওনার জন্ম জয়ंती से सुनील जी भाई साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने यहाँ पर आए, हम सबको उत्सव वर्धन किया और बहुत सारे कॉर्पोरेटर है, बाबुल दा है, शंपा दी है, शिका दी है, भास्वती है, हमारी शांतना दी है, पत्रकार बंधु है और हर एक जगह से कुछ लोग ब्लड देने के लिए आए। नियर अबाउट 40+ यूनिट ब्लड आज देंगे और हम लोगों ने इसको सब समय सप्ताहे सप्ताहे आगे कोविडের সময় শুরু করেছিলাম প্রত্যেক সপ্তাহ দেওয়ার জন্য, এখন মাসে একবার করে করার চেষ্টা করছি। আগামী দিনও করব। আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो थे, उन्होंने सबसे बड़ा उपकार इस देश के ऊपर किया। उन्होंने इस देश के 525 से ज़्यादा जो रियासतें थी उनको भारत में उनका विलीनीकरण किया और त्रिपुरा के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनंत उपकार इसलिए है कि जब पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान, तब मुसलमान रजाकार घुस गए त्रिपुरा के अंदर और क्लेम करने लगे कि त्रिपुरा ये मुस्लिम बहुल है और वो जाना चाहिए पाकिस्तान में। तब यहाँ की जो महारानी थी कांचन प्रभा देवी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संपर्क किया और उनको बताया कि त्रिपुरा हिंदू बहुल है और वो भारत में रहना चाहिए, आप रजाकारों से इसको मुक्त कराइए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हवाई रास्ते से यहाँ पर विमानों के माध्यम से सेना उतारी और रजाकारों को खदेड़ा और त्रिपुरा को बचाया। त्रिपुरा भारत का विलीनीकरण हो गया। इसका एक बहुत बड़ा काम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। नहीं तो आज जो हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, अगर गलती से त्रिपुरा वहां चला जाता तो जनजाति और बंगाली सबको मुसलमान वहां मार डालते, जैसे लाखों चकमाओं को उन्होंने मार डाला पाकिस्तान बनने के बाद। तो कितना बड़ा उपकार त्रिपुरा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है और महाराजा वीर विक्रम जी का है, क्योंकि उन्होंने उस समय अगर हवाई पट्टी नहीं बनाई होती, अगर एयरपोर्ट नहीं बनाया होता तो विमान लैंड कैसे होते त्रिपुरा में, सेना पहुंचती कैसे। तो महाराजा वीर विक्रम का उपकार है, महारानी कांचन प्रभा देवी का उपकार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उपकार है कि त्रिपुरा आज भारत का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो महान काम करने वाले लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू, पहले वो लिबर्टी थी, इन्होंने यूनिटी की स्टैच्यू, और वो भी देश भर के सभी लोहारों से, किसानों से, लोहारों से थोड़ा थोड़ा लोहा जमा करके उस लोहे के और भी उसमें चीजें मिलाकर वो भव्य केवड़िया में गुजरात में पुतला बनाया है। सुंदर स्थान है, हमने देखने के लिए जाना चाहिए। और देश को एक करने वाले इस लौह पुरुष की 150वीं जन्म जयंती धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है और इस जन्म जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। आज ही सुबह यहाँ के हमारे जो मंत्री है टिंकू रॉय, उनकी उपस्थिति में मैं दौड़ में जाकर आया, एकता दौड़ में। पार्टी ने भी एकता दौड़ रखी थी, रन फॉर यूनिटी रखी थी। और आज मैं बहन प्रतिमा दी ने जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम यहाँ पर किया है, कैंप किया है, यहाँ पर मैं आया हूँ। हमारी बहन प्रतिमा यहाँ की सांसद रही है, केंद्रीय मंत्री रही है, पार्टी की सबसे पुरानी युवा मोर्चा से कार्यकर्ता रही है और लोकप्रिय है, जनता में जाने वाली, इजी फॉर पीपल, अवेलेबल फॉर पीपल ऐसी हमारी नेत्री है। और त्रिपुरा की पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और पहली केंद्रीय मंत्री त्रिपुरा को देने का सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, ये त्रिपुरावासी कभी भी नहीं भूलेंगे। और ब्लड डोनेशन तो बहुत ही रिलीवेंट इसलिए है कि जब रक्तदाता एक बार रक्त देता है तो उससे 3 मरीजों की जान बचती है। और अपने अंदर से जब खून जाता है तो नया खून आता है, मन में संतोष होता है, मैंने देश के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया है। तो समाज को जोड़ के रखने वाला, जीवन देने वाला रक्तदान शिविर
ये आज 150वीं जयंती के अवसर पर जो आयोजित किया है इसकी मैं सराहना करता हूं और मैं समस्त त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद विप्लव देव जी, इनके नेतृत्व में त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बन के रहेगा, इसके बारे में हम सभी विश्वास करें और हम सब लोग मिलकर इस त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुलुमबा सात विश्वास खालायो जों त्रिपुरा राज्यनि कैंडिडेट टीएसआर कैंडिडेट 2016 कैंडिडेट এবং जों 2016 পরে তিনি থানা বিরিজন হইতে মেরিট নখরমান থানা বিরিজন সবকিছু কমপ্লিট নকা কমপ্লিট পরে जों তিনি দীর্ঘদিন সরকার চেঞ্জ পরে 2018 সিনো সাইক্লোনো ক্যান্সেল খাইরে মানে ও ক্যান্সেলनो বিশ্বাস খালাयो তাই वाइसे जों हाईकोर्ट फाइनेंस जों कोनो मानलिया आश्वास मानलिया आबन থেকে जों सुप्रीम कोर्ट थांगा তিনি सुप्रीम कोर्ट थांगाने তিনি প্রায় 9 বছরनि পরে जों তিনি জয়ংকা সিনিটি যতজন টিএসআর ক্যান্ডিডেট जों জয়ংকা सुप्रीम कोर्ट 9 বছরनि পরে জন सुप्रीम कोर्ट জয়ংকা 2 মাস টাইম রেখা सुप्रीम कोर्ट থেকে 2 মাসनि बिसिंग जाते सिनो माने प्रोसेस नो कमप्लीट खाइने बांगै किंतु तिने नुखा जों तामो 2 मास समय थांगा 2 मास सिका पार रंखा अलरेडी 2 मास पार हमन परे तनो कोनो माने तनो কোনো थाना बेरसन खाइदिया कोनो अफार या माने कोनो तिने साम कोनो जे किछु जों आसास मायो नका जों आबरबांगै जों टाइम पाइन सिगां जों गत थाना जों बुधबार बिसोर जों फाइकिया एक सप्ताह आगे दि सारबाय मालायन बांगै जों और पारमिशन आन बांगै जों रिजिभिजन थांगा रिजिभिजन थांमोन परे जनो साका दुदिन परे जनो फुं खाइने बरक किंतु एक्चुअली जों नुखा तामो कोनो फुं खाइलिया कोनो किछु खाइलिया आ कारण बांगै जों तिने ताइ वाइसे जों सारा त्रिपुरानि जत कैंडिडेट दं टीएसआर कैंडिडेट जतन जों बुंबाय साका जे नर जतन तिने जों एक लगे एक संगे जों तिने आबार वाइसे जों दि सारबे जों निजिस्व टिका जों मालायन बांगै जों तिने पारमिशन ना थाय माने किंतु एक्चुअली नुखा तिने पारमिशन दिया बरक बे तांगै बाय पारमिशन दिया सिने कगंखलाय तिने जुदि सुप्रीम कोर्टनि राय रेखा 2 मासनि बिसिङाव तनो प्रोसेस कमप्लीट खाइन बांगै जाय तिने बरक तनो कमप्लीट खाइया किछु खाइया गे जों जतजन जों अकन बर्तमान जों जन साधारण सुप्रीम कोर्टनि कंग्रेसिव बरक जुदि खिलाफ खाइ एंक्लाय जों जन साधारण जों बुजा थाइ बासिनाय आने कगंखलाय सुप्रीम कोर्ट सर्वश्रेष्ठ तिने सबसे 12 বছরनि तिने तो मन सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कंग्रेस बरक जुदि खिलाफ खाइ जों बुजा थाइ बासिनाय आबदंगनि बर्तमान आं डॉक्टर मानिक साव सीएम ना आं थाने साने थाना आसुन कोन्याय सिनो टीएसआर नो दाक्ते दाक्ते जनो प्रोसेस तो कमप्लीट खाइ जनो जइन खाइरा नंथुक हामबाय स्तरी दौड़ने फैक्ट्री স্যার एक्चुअली আমরা আসলাম 2016 তে আমরা টিএসআর ক্যান্ডিডেট আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যতে 372 আর আদার্স প্রার্থী হইছে 136 টোটাল হচ্ছে 506 জন আজকে আমরা 2017 তে আমরা মেরিট লিস্ট বাইরে হইছিল ওই বাইরের পরে আমরা থানা বিরোধন সব কিছু কমপ্লিট
এবং আমরা অফারটা পামো আর জয়েনিংটা বাকি আসলো জাস্ট। তো এটার কারণে আমরা যখন 2018 পরে সরকার চেঞ্জ করে আমরা এটা বাতিল করে দেওয়া হয়। তো বাতিল করে দেওয়ার পরে আমরা হাইকোর্টে গেছি, হাইকোর্টে আমরা কোনো মানে আশ্বাসটা পাইছে না পাওয়ানোর পরে আমরা গেছি ডাইরেক্ট সুপ্রিম কোর্টে। আজকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরে আমরা 9 বছর পরে আমরা জয়ী হয়েছি। জয়ী হয়ে সারা আজকে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট থেকে দিয়েছে 2 মাস। 2 মাসের মধ্যে আমাদের কাজটাও সাকসেস কমপ্লিট করুন লাগে। আগস্ট মাসে 28 তারিখ সুপ্রিম কোর্ট থেকে অর্ডার দিছে। ওই অর্ডারটা আজকে এই মাসের অক্টোবরে 28 তারিখ মানে টাইমটা শেষ। তো আজকে শেষ করে দিয়ে গেছে। আমরা গত সপ্তাহ টাইমটা শেষ হবো নাকি, গত সপ্তাহ আমরা এসে ডিজি সাহেবের সঙ্গে আমরা দেখা করতাম। যখন আই সাইডে দেখি আমরা পারমিশন দিয়েছে না, তারা বলছে রিসিপশন তারা আমরা নাম লিখে রাখছে, মোবাইল নাম্বার সব কিছু লিখে রাখছে। এখন লিখে রাখলে পরে তারা কইছে আমরা 2 দিন পরে তারা ফোন করবো। কিন্তু আজকে দেখে গেছে 2 দিন 3 দিন 4 দিন হয়ে গেছে, কোনো ফোনে আমরা মানে কোনো রেসপন্স পাইতে আসে না। তো পাইতে আসে না, যার কারণে আমরা আজকে আবার আইতে আমরা বাধ্যকতা আমরা আহ্বান লাগছে। তো আজকে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যত ক্যান্ডিডেট আছে সবাই বলছে, খবর দিয়ে বলছি আজকে আমরা আইসি। তো আইসে আমার কথা হচ্ছে 2 মাস সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় দিছে। তো রায় দিয়ে আমাদের কথা হয়েছে মানে কথাটা কি মানতে আসে না তারা। এখন কি দেখা করছেন? এখন তো দেখো ওখানে আবার শুনছি আমরা 2টা ক্যান্ডিডেট গেছি ভেতর থেকে আবার আইসি, আজকে আবার পারমিশন দিতে আসে না। যতক্ষণ আমরা আজকে আমরা এটা আশ্বাসটা না পাবো এখন আমরা আজকে আগরতলা থামবো আমরা। তুমি ক্যামেরা করো, ভিডিও করো। आप लोग आ जाओ। বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরফা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টে নির্দেশমূলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যেটা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি। এ উপলক্ষে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে, এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। আমরা এই ভালোদান শেষ হইলে আমরা এখান থেকে ঘুরে ওইদিকে বুক করে দাঁড়াবো। একদম ঠিক আছে। আরে সবার তরফ থেকে একদম কেমন হচ্ছে আমরা পালন করতে যাচ্ছি বিশালগড়ের বাজারে যে উনার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজির 41তম প্রয়াণ দিবস
আমাদের ভারতবর্ষের প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাজির 41তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে আততায়ীদের হাতে নিজের দেহকে বলিদান দিয়ে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, উনার মতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজকে আমাদের মধ্যে নেই, আমাদের কাছ থেকে ওনাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। উনার এই দিনে উনাকে আমরা স্মরণ করছি। উনার আদর্শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেরকম পরিবেষ্টিত এবং ভারতবর্ষের মাটিতে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে উনার আদর্শকে সামনে নিয়েই ভারতবর্ষের সেই সংহতি এবং কৃষ্টি সেটা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আজকে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাজির মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পালন করছি এবং বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে এখানে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা আছেন। ওনারা আপনাদের সামনে আজকে মাল্যদান করেছেন। সাথে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের আজকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীও বটে। তো সেই সঙ্গে ওনাকেও আমরা স্মরণ করছি। সেই সব মনীষীদের আত্মবলিদান এবং কঠোর নিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, সেই কঠোর নিষ্ঠার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এগিয়ে যাচ্ছে। বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে চাই যে আত্মবলিদানের মাধ্যমেও জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, গান্ধী ফ্যামিলি যেভাবে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য, সংহতি রক্ষা করার জন্য যে আত্মবলিদান দিয়ে গেছেন, সেই আত্মবলিদানের মাধ্যমে ভারতের সংহতিকে যারা বিনষ্ট করতে চাইছে তাদেরকে আমরা জানান দিতে চাই, ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ভাঙতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসী রুখে দাঁড়াক। এবং আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে একটাই অনুরোধ রাখব যে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ধ্বংস করতে চাইছে তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আগামী দিনগুলিতে আপনারা সজাগ হন, ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন। এই আমরা আবেদন রাখছি বিশালগড় ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে। আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইটুকুনি বলবো যে পৃথিবীর মধ্যে ইন্দিরাজি একজন বলিষ্ঠ মহিলা, যিনি ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন যে অহিংসা এবং কঠোর ব্যক্তিত্ব কাকে বলে। সেই হিসাবে বলতে হয়, অতীতকে স্মরণ করিয়ে মনে করতে হয়, ভারতবর্ষের উপর যখন বিদেশি আক্রমণ এনেছিল সেখানে দেখা গেছে ইন্দিরাজির বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সেখানে আমরা সুসংগত হয়েছি। আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আমরা সংবদ্ধ করে তাদেরকে মুক্তির ত্রাতা হিসেবে আমরা দেখেছি। কিন্তু আমরা বর্তমানে কি দেখতে পেয়েছি, সেটা একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা। আমাদের লৌহ মানবরা যা করে গেছেন তার বিস্তৃতি আর কিছু নেই। তাই আমরা সকলের কাছে এইটুকু আবেদন রাখবো, এগিয়ে আসেন বন্ধু, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতি রক্ষা করুন। দাপিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। পার্টি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভারতবর্ষের একতা দৌড়ের আয়োজন করেছি, আমাদের লৌহ পুরুষকে সম্মান জানায়নি। আমাদের ভাই প্যাটেলের 150তম জন্মজয়ন্তী, এই 150তম জন্মজয়ন্তীকে ভারতীয় জনতা পার্টির সিপাহী জেলা উত্তরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ওনাকে আমরা তথা ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী
আজকে আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মদিবস। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের মানুষ লৌহ মানব হিসেবে জানে, কারণ ওনার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা ছিল ভারতবর্ষের ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে রক্ষা করা, ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এই কাজগুলো করেছেন, তথাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য যাদের শাসকদের অর্থাৎ রাজাদের ভারতবর্ষে থাকবে কি ভারতবর্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে এই সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত ছিল, কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃঢ়তার কাছে সমস্ত দেশীয় রাজারাই বর্ষতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করা হয়। এই যে অসাধারণ কাজ, স্বাধীন ভারতকে অখণ্ডিত রাখা, স্বাধীন ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করা, স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী ভারত হিসেবে গড়ে তোলা, স্বাধীন ভারতকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, এই যে ওনার কাজ, এই কাজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে দলে ছিলেন তারা সম্মান জানায়নি ওনাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে যথেষ্ট মর্যাদা এবং সম্মান জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের একটা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে ওনার যে পরিচিতি, ওনার যে প্রকৃত ভারতবর্ষের স্বার্থে ওনার যে কাজ করার বৈশিষ্ট্য সেটা তুলে ধরেছেন। আজকে আমরা এখানে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একতা মার্চ করেছি। সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ আজকে এরকম একতা মার্চ হচ্ছে বল্লভভাই প্যাটেলকে সম্মান জানানোর জন্যে, শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে এবং বল্লভভাই প্যাটেলের বার্তাকে সারা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। ভারতবর্ষ ওনার আদর্শে এক ভারত হবে, শ্রেষ্ঠ ভারত হবে, এটাই আমরা আশাবাদী। সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই কাজ করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছে। ধন্যবাদ। ঘটনা আমার পৈতৃক সম্পদ নিয়ে বিবাদ বলতে আমি কোর্ট কেস করছি, অবৈধভাবে এরা সম্পদ বিক্রি করে, আমি বাধা দিছি। আমার বক্তব্য যে অবৈধভাবে তুমি বেচাকিনি করবা না, তোমার জায়গা তুমি নাও, আমার জায়গা আমারে দাও। যেহেতু পৈতৃক সম্পদ, তোমার জায়গা তুমি পাইয়া তুমি বিক্রি করো না কি করো সেটা আমার দেখার বিষয় না, আমার জায়গাটা দাও। এইবার সে রাজীব ভৌমিক আমার ছোট ভাই, আমার বাবার নাম প্রায়ত নিবন্ধ ভৌমিক, রাজীব ভৌমিক আমার সবার ছোট ভাই। সে অবৈধভাবে যে পিএম ঘর পাইব সেই ঘরের জন্য অ্যাপ্লাই করছে এবং আমার থেকে সই নিচে নো অবজেকশন আমি দিছি। তখন আমি বললাম যে আমার যে ওয়ারিশ সূত্রে আরও ভাই বোন আছে ওদের থেকে সই নিয়ে নিজে সই দিয়ে সেরা অবৈধভাবে আরবানে এবং মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে জমা দিছে। এইবার সে ঘর পাইছে। আমি তারে বললাম যে তুমি এইভাবে অবৈধ কাজ কারবার করতে পারতা না, কেন পারত না? তুমি বোনের সই নিছ না, আমার মেজো ভাইয়ের সই নিছ না, সঞ্জীব ভৌমিকের মেজো ভাই সঞ্জীব ভৌমিক তার সই নিছ না, এই বাধা কেন দিলাম? সে অগত্য আমার ঘর ভাঙচুর করছে এবং তার বউ
এবং আমার ভাঙ্গা হাত পাও দেখো লোকনাথ আশ্রমের সামনে। হ্যাঁ, কোন জায়গায় বাড়ি? বাড়িটা কোন জায়গায়? আমার বাড়ির মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের 4 নম্বর ওয়ার্ডে। হ্যাঁ, লোকনাথ আশ্রমের লোকনাথ পাড়া আমার বাড়ি। জায়গাটার নাম কি ধরে? পশ্চিম লক্ষ্মীবিল। পশ্চিম লক্ষ্মীপুর। হ্যাঁ, পশ্চিম লক্ষ্মীবিল। হ্যাঁ, যে মারছে আপনারে, সে আপনার কি লাগে? সে আমার ছোট ভাই রাজীব ভৌমিক। আপনি মানে একদম বড় ভাই? আমি সবাই বড়। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রদীপ ভৌমিক। এখন কই আছেন আপনি? এখন আমি হসপিটালে গেছি, এই যে দেখেন হসপিটালে আমি ট্রিটমেন্ট করে আছি এবং থানাতে এজাহার করেছি, তার নামে কেস করছি। কি চান এখন? বিষয়টা কি চান? এখন প্রশাসনের আমি কাছে কি চাই, চাইছেন? মাননীয় আমার ওসি মহোদয়ের কাছে আমার একটা নিবেদন, আমার ঘর ভাঙ্গা রয়েছে, আমি ঘর যাইতে পারি না, আমার মেরে নেব ফিরে নেব, আমার ছেলে নাই, মেয়ে নাই, বউ নাই, যদি আমার মেরে নেয়, আমি মাননীয় মহোদয়ের কাছে আমি বাচ্চার তাগিদে আমি আইছি। প্রায় 13-14 বছর ধরে। কিরকম বলতে এই আমলা কিচ্ছু হয়েছে না, আগে যে ইট মিট দিয়ে গেছে এই আমলে দিয়ে। কারণ আর কিছু পোলিং বাদ রয়েছে, কিছু রয়েছে কোনো কান্দা ইট উঠতে দিছে, মানুষ ওই আটতে গেলে উঠটা খাইয়া উল্টি খাইয়া বইরা দেখা থেকে তা কম তাড়াতাড়ি কি মানে কারাকারি লেগে দিছে, যে ডাইয়া আর লাগে মাছের বানাইলো আর লাগবো, ওই বাতাইলো তার লাগবো, হেরা ওই মানে আর দুধ কোনো চলিং মলিং আইয়া তারারই কাম করতে হইব, অন্য খোলা বান্ধার কোনো সুবিধা নেই। মানে পুরাবদ্ধ সম্পামুরা নম্বর বিজয়ক রতন চক্রবর্তী ইন্ডোপুরি করবো, ইন্ডোপুরি করবো, কোনো সমস্যা হচ্ছে না, অসুবিধা হচ্ছে না, প্রায় এলে কোনো টেনশন করেন না, আমরা এই পরিস্থিতি বুঝছেন না। এই কালবারটা শহীদ মিয়া বলদাকালের আমার বড় ভাইয়ে আর আমি করছি কালবারটা, আর যেমন 20-এর উপর হইব ওই কালবারটা ও শহীদ মিয়া বলদাকালের। আমার হেডমাস্টার আমার বড় ভাই পলভাল, আর আমার বন্ধুমের গোপাল দত্ত ছিল। এবং ওই কালবারটা বেশি মানে ওই কালে যাবে এগার জলের কোম্পানি খুলতে হেনাপাত ওপর নিয়ন্ত্রণ চলতে আছে, কেউ কোনো বাধা দেয় না বলে এরা অসুবিধা তোমরা কোনো গাড়ি চালায় না, আপনি কী করবেন কোন না, কোনো শব্দ নাই, হইব কোনো চিন্তা করে না, মানে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকবো, ফায়ার ব্রিগেড ঢুকবো, ডুবে খালি, ঠিক আছে না, এই অবস্থাটা আছে, ঠিক আছে না। তাহলে আমার সরকার যাবা, আমার রাস্তা সুন্দর চাই এবং কোনো অসুবিধা নয়, একটা ইমার্জেন্সি গাড়ি রুখতে হইব, হ্যাঁ, কিংবা মানুষ যাতায়াত করতে হইব, একটা মেলায় হোক কোনো পূজায় হোক সুন্দরভাবে চলতে হইব। আমার এলো বক্তব্য, কোনো সাহায্য পাইতেছি না, মানে রাস্তা কোনো সাহায্য পাইতেছি না। স্থানীয় বিধায়ক কী হইব স্যাংশনে লইব, আইয়ে কদিন পরে বিডিও আইয়ে, সেক্রেটারি আইয়ে, মানে ইনকোয়ারি করে যায়। আরেকটা ঘটনা, এই যে বাইরে বিক্রা ও যে একটা অটো জায়গা সলিমের পুরাবদ্ধ, আর সলিম আজ কত বছর সলিমের কোনো শব্দ নাই, এই হলো আমার সমস্যা। আমার সুন্দর রাস্তা সুন্দর করে হোক, কিংবা কোনো অসুবিধার জন্য সুন্দর করে মানুষ চলুক, বড় চলুক, মানে কেউ কোনো কমপ্লেন না করে। আপনার বিধায়ক কন, চক্রবর্তী কন, মানিকবাবু কন, বিরোধী কোনো পার্টি কন, মানে সুন্দর করে চলুক, রাস্তার কোনো না অসুবিধা। আমরা বর্ষাকালে খুব কষ্ট, ঠিক আছে। এদিকে আমি এদিকে না, হ্যাঁ, যখন আমি কোনো আমি এদিকে না, ওই
আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কোনো প্রবলেম হলে কী নাম দরকারে আমি কমু। না একটা আশা গেছে তো যার বেশি খারাপ করেন, আমি অসুবিধা নাই। আমি সন্ধ্যা 8:30টার দিকে একটা ঘটনা হয় ছনবন এলাকাতে, যেখানে আমরা পুলিশের কাছে ইনফরমেশন আসার পর আমরা জানতে পারি যে 27 বছরের একজন ব্যক্তি শ্রী তন্ময় দাস, শ্রী সুমন দাস, সে তার বাড়ি রাজারবাগ থেকে বকুলপুরের দিকে আসতেছিল তার একটা 2 হুইলার মোটরসাইকেল চালিয়ে, এবং যখন হাউজিং বোর্ডের গলির কাছাকাছি পৌঁছায় তখন একটা বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক যার নাম্বার TR01X1919 ওইটা খুব স্পিডে খুব সজোরে আসে এবং দুটো ভেহিকেলের কলিশন হয়, যেটার কারণে অন স্পট যে ব্যক্তি সুমন দাস, তার বয়স মাত্র 27 বছর, অন স্পট তার ডেথ হয়। অ্যাকর্ডিংলি খবর পাওয়ার পর পুলিশ ওখানে এডিশনাল এসপি গোমতী এবং আরকিপুর পুলিশ থানা যারা যারা ছিল তারা ওইখানে স্পট ভিজিট করার পর আমরা অন স্পটেই একটা টিম ওখানে ফর্ম হয়। অ্যাকর্ডিংলি সোর্স আমরা এনগেজ করি ডিটেইন করার জন্য। তো আজকে আমরা সন্ধ্যের দিকে খবর পাই যে অফেন্ডিং ভেহিকেলটা আমতলী পিএসের আন্ডারে আছে। তো অ্যাকর্ডিংলি এখান থেকে টিম সেন্ড করা হয় এবং মহেশখোলা দাসপাড়া থেকে আমরা অফেন্ডিং ভেহিকেলটাকে ডিটেইন করতে পারি। গাড়ির নাম্বার TR01X1919 বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক। যে চালক ছিল সে এখনো অ্যাবসকন্ডিং আছে, তো ওইটার জন্য আমরা সোর্স এনগেজ করেছি। আশা করছি যে খুব শিগগিরই ওকে আমরা ডিটেইন করতে পারি। একদম একটা প্রশ্ন, গাড়ি আপনারা বাজেয়াপ্ত বাবুল দাস বা এরকম একটা সোর্স এসছে, তো গ্রেপ্তার হওয়ার কি সম্ভাবনা রয়েছে? নিশ্চয়ই, যখন আমরা গাড়ি পর্যন্ত যখন আমরা আইডেন্টিফাই করে ডিটেইন করতে পেরেছি, তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা বাবুল দাসকে আটক করতে পারবো। না, প্রাথমিক তথ্য যা উঠে আসছে চালকের নাম ছিল বাবুল দাস। এখন পর্যন্ত আমরা নামটা আমরা ঠিক কনফার্ম করে বলছি না, কিন্তু সে যেই হোক আমরা অ্যাকর্ডিংলি আমরা ডিটেইন করবো তার। গ্রাম দিয়ে যখন এক্সিডেন্ট টানা হয় তখন যারা কাজ করছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি এই লাইনগুলিতে টানা হয়েছে, এগুলো তো বিভিন্ন গাছে বাঁশের মধ্যে দিয়ে টানা হয়েছে, যে কোনো সময় বিপদ হইতে পারে লাইন সার্ভিস দেওয়ার সময়। তখন তারা আমাদের কইছে যে লাইন সার্ভিস দেওয়ার আগে সব পাইটা তারা পরিষ্কার করবো, কিন্তু তারা আজকে হঠাৎ করে ম্যাকিং করতেছে যে তারা কালকে লাইন সার্ভিস দিব, কিন্তু বাঁশ পিটা রয়েছে, ঘাস পিটা রয়েছে, মানে বিভিন্ন মানে তারের উপরে রয়েছে। তো এগুলো যেন ফেরা রয়েছে, যখন সার্ভিস দিব তখন তারা কইছে যদি এখানে কোনো একটা অঘটন ঘটে তাহলে সরকার দায়ী থাকতো না। তাইলে হঠাৎ করে যে আমরা পাইলাম আজকে খবর সন্ধ্যার সময় কালকে লাইন সার্ভিস দিব, তারা যদি আমরা আগে একটু কইতো তাহলে আমরা তো গাছগুলি আমাদের সীমানা বা যে গাছগুলি বাড়ির কাছে ফেরা রয়েছে এগুলো আমরা কাটতাম বা লোক দেওয়া কাটাইতাম, কিন্তু এই সুযোগটা আমরা পাইছি না। তা কালকের দিন লাইন তারা দিব, এই যে যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে আমরা কি করে বাঁচুম, এইটাই সরকারের কাছে আমাদের আবেদন। তারা যাতে কালকে লাইনটা দেয়, মানে দেওয়ার আগে যাতে তারা দ্বিতীয়বার আবার একটা দল পাঠায়, টিম পাঠিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে না লাইনটা দেয় আর কি। এটি
আপনারা এটাই চান যাতে গাছগুলো কাটার পরে লাইনটা দেওয়া হোক? হ্যাঁ, আমরা এটাই চাই, যাতে আমরা না, জনগণ সবাই তো বাঁচতেইব। আচ্ছা, আপনার বাচ্চা আছে, গরু আছে, ছাগল আছে। আচ্ছা, আপনার জায়গাটার নাম কি? সচিন্দ্রনগর। আপনার নাম? শম্ভুপাল। লিঙ্ক রোড একটা বাসার মধ্যে আগুন লাগছে, আমরা অফিসে ওটা কল গেছে, আমরা আইসি যে আগুন আছে, প্রচণ্ড আগুন আছে। আমরা একটা টানাউট দিয়ে কাজ করছি, আগুন কন্ট্রোলে আইছে না, একটা টানাউট আনছি, আনিয়া 2টা গাড়িতে আগুন কন্ট্রোলে আনছি। গাড়ি রুমের ভিতরে একটা গাড়ি আসিল আর একটা হলো বিস্কুটের গোডাউন আসলো, দুটোই চলছে। মালিক পাইছে না, এখন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা তো কিছু বলতে পারতাম না, মালিক না পাইলে বুঝুন যেত না। এটা কি বাড়ি না গোদাম? এটা তো বোঝা যায় একটা গুদাম আছে, গাড়ি পার্কিং, আর এমনি বিস্কুটের গুদাম। বিস্কুট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছু জানা যাচ্ছে? এটা তো মালিক না এলে তো আমরা কিছু, মালিক এখন আসেনি? না, আসেনি। স্যার পাইপটা সার দাও, পাইপটা সার দাও। গাড়িটা তোমার আসেনি? না, আরে না, জায়গা মালিক আছে, দাম দেখতে Hello.
ভালো নিয়ে আসেন গাড়িটা আর লঙ্কা শুধু আরে কিছু থাকলে না টানলে হইতো না বারবার খালি এত বাড়ে গাড়ি চলো গাড়ি চলো একটা ঘরের মধ্যে আগুন লাগছে আমরা অবশ্যই একটা কল গেছে তো আমরা আইসি আইয়াত আছে প্রচণ্ড আগুন আমরা একটা গাড়ি লইয়া আইছি আইয়া খাস করছি খাস করার পরে আগুন তো কন্ট্রোলে আনতে পারছি না তারপরে আবার সেকেন্ড টার্ন ওটা কল করছি আইসে আইয়া আগুন নিবাইছি আমরা তো ঘরের ভিতরে একটা গাড়ি আছে আর একটা বিস্কুটের গোডাউন আছে তো দুটো গাড়িটা পুরো জ্বলিয়া গেছে বিস্কুটও পুরো ড্যামেজ হয়ে গেছে কার গোডাউন জানতে পারছেন না এটা মালিক কোনো আয় নাই মালিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা কইতে পারতাম না মালিক না আইলে দেখা 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 যথেষ্ট এই আর কত আইয়া তো পাইলাম কিছু অত তো না আরও আছে আগে আমি একটু বুঝাইছি কিন্তু আগে আই গেছে আমি আমার বাইকে ওইটি পাইছি আমি এটি তো আইয়া লইছি ওইটা পাইছি আমি ওকে গলাকবার ইয়া
নমস্কার, গুড মর্নিং। আপনারা জানেন আজকে আমাদের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী, যিনি আয়রন ম্যান হিসেবে পরিচিত, আজ 31 অক্টোবর ওনার জন্মদিন। ওনার জন্মদিন উপলক্ষে এই দিনটিকে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। আজ সমগ্র ত্রিপুরাতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনের মাধ্যমে আমরা ওনার জন্মদিনকে পালন করার জন্য ইউনিটির পর রান ফর ইউনিটি এই উদ্যোগে আমরা একটা লং রানের আয়োজন করেছি। আমরা পেজারথল থানার অধিকাংশ জায়গায় আমরা এই প্রোগ্রামটা রেখেছি। আমরা শান্তিপুর গেট থেকে আমাদের থানার গেট অবধি একটা রান হবে। সেখানে সমস্ত অংশের মানুষ, স্টুডেন্ট, আদার যে কোনো কিলোমিটার লোক একটা ওপেন অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং অংশগ্রহণ করবে। তো সেই হিসাবে আমরা ওনার জন্মদিনকে আমরা মাথায় রেখে সমস্ত জাতি জনজাতি যারা আছেন সবাইকে এক জায়গায় আনতে রাষ্ট্রীয় একটা দিবসের মাধ্যমে। আপনার পরিচয়টা? আমি ইন্সপেক্টর কংগ্রেস পাটারি, ওসি 75 PS। আজকের দিনে 31 অক্টোবর আমাদের পূর্ব উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন। উনি 1875 সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ওনাকে আমাদের ভারতের আয়রন ম্যান হিসেবে জানা যায়। ভারতের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটিতে ওনার
অবদান অনস্বীকার্য এবং ওনার কথা মাথা রেখে ওনার জন্মদিনকে আমরা পালন করার জন্য এবং ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি রক্ষার্থে আজকের দিনটা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তার অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা রান ফর ইউনিটি আমরা একটা লং রান করি। এলাকার স্কুলের স্টুডেন্ট, ক্লাবের স্টুডেন্ট, আদার যে কোনো ডিপার্টমেন্ট সবাই মিলে আমরা অংশগ্রহণ করি। আজকে যে একটা রান হয়েছে সেটাতে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড এটা বড় কথা নয়। আমাদের মেন উদ্দেশ্য সবাই যাতে একসঙ্গে ইন্টিগ্রিটি রক্ষা করে, এভাবে সবাই যাতে একসঙ্গে মিলে থাকে। ভারতের জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে সেম, সবাই মিলে যাতে আমরা ভারতের ঐক্যকে রক্ষা করি, এটা হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য। আর এছাড়াও আমাদের রান ফর ইউনিটির মেন উদ্দেশ্য, আজকাল আমাদের দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন যুব সমাজ বিভিন্ন নেশার কবলে আসক্ত হচ্ছে। তা আমরা স্কুল স্টুডেন্ট, আদার যে ইয়ং জেনারেশন আছে ওদেরকেও আমরা জানান দিতে চাই যে আপনারা নেশার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন, নিজেকে স্পোর্টসের মাধ্যমে নিজেকে আবদ্ধ করুন। আজকাল স্কুল থেকে নিয়ে বিভিন্ন নেশামুক্ত সংগঠন হয়েছে, পুলিশ তো অনবরত দিন প্রচেষ্টা করছে। আমরাও আদার্স যে ক্লাব এনজিও আছে আপনাদের মাধ্যমে আমরা ওদেরকেও আমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে ওরাও যেন বিভিন্ন সময় ড্রাগ বিরোধী কর্মশালা বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন বাজারে, রাস্তাঘাটে অনুষ্ঠিত নাটকের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করে। আমরা পুলিশ সর্বদা ওনাদেরকে সাহায্য করব। আর এই বিষয়ে এখন আপনাদের সামনে ড্রাগ বিরোধী যে অভিযান ওর অঙ্গ হিসেবে কিছু বক্তব্য আমাদের পেশ করবেন আমাদের থানার সেকেন্ড অফিসার ইন্সপেক্টর LT ডার্লং। আমরা এখান থেকে একটা একতার দৌড় শুরু করব এবং আমাদের এখান থেকে যে রুটটা হবে এটা পাইতুর বাজার থেকে ঘুরে আমরা টাউনটাকে পরিক্রমা করে আবার এখানে এসে শেষ করব। যাই হোক, আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা বলবেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এবং আগামী দিনে এই দৌড়, এই একতা আমাদের ভারতবর্ষে আরো সমৃদ্ধ হোক এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আমাদের সমস্ত মানুষ করে নিচ্ছি আমাদের মধ্যে রান অফ ইউনিটি অর্থাৎ সরকার রান ফর ইউনিটি অর্থাৎ শহরের গরিব দুস্থদের কম্বল বিতরণ করে আমাদের একটাই গন্তব্য, আমাদের একটাই মন্ত্র এবং আরক্ষা দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে আমরা এই পদযাত্রা অনুষ্ঠান অর্থাৎ ওনার জন্মদিন আমরা পালন করছি। রাষ্ট্রীয় একতা দিবস অর্থাৎ পদযাত্রা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা আমাদের খেলোয়াড় সহ আমরা এক ঝাঁক তরুণ তরুণী আমাদের আশা
আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ছোট্ট আলোচনা এখানে শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ। আমরা আজকের এই জন্মদিন আমরা পালন করব। আমরা অতিথিদের বরণ করে নিচ্ছি আজকের এই সুন্দর দিনে, সুন্দর অনুষ্ঠানে। এবারে অতিথিরা আমাদের সামনে সারিতে থাকবে জন্য সেই ঘোষণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই পদযাত্রা ডায়াসে আসন গ্রহণ করার জন্য। প্রাইস লাগবে কিন্তু প্রাইস না হলে ভেজাল আছে। আগে তো নিয়ে রে বসার করিও না ফার করে দিলাম। একটা ফটো নিল সবাই একটা হাসিতে আয়ো তুমি এদিকে আরে আমরা ধরো দাঁড়া তোর সামনে দাঁড়া তো। সামনে একটু বললে ঠিক আছে। প্রদেশ কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতি আশিস কুমার সাহা মহাশয়, কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা মাননীয় ওয়ার্কিং কমিটির মাননীয় স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য সুদীপ রায় বর্মন মহাশয় আছেন, আমাদের মাননীয় বিধায়ক ইন্দিরা গান্ধী 41তম প্রয়াণ দিবস প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে আমাদের কংগ্রেস ভবনে পালন করা
পুষ্পার্ঘ অর্পণ করব। অর্পণ করার পর আমরা গান্ধীঘাটে সবাই যাব। সেখানে গিয়ে আমরা কর্মসূচি হচ্ছে তখনই আমরা ওইখানে আমরা আমাদের দলীয় পতাকা সহ বিভিন্ন সংগঠনের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মাননীয় আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি লিডার এবং শাখা সংগঠনের আমাদের ওনার শহীদ ওনার যে শহীদ বেদিতে আমরা একটু আটকে যাবে আমরা একটু একটা প্রেমে সবাই আচ্ছা দিলুনি এক করে একচল্লিশতম প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী, ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা আজকে প্রধান কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন এবং ইন্দিরা প্রতিকৃতিতে মাল্যদান অর্পণ করে আমরা গান্ধী বেদিতে, সেখানে ইন্দিরাজির যে শহীদ বেদি, ওই বেদিতে আমরা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে আজকের যে আমাদের কর্মসূচি, এই কর্মসূচি আমরা প্রারম্ভিক এই অনুষ্ঠান, পরবর্তী সময়ে রক্তদান কর্মসূচি এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠান আমাদের উদয়পুরের বাগমা উদয়পুর জেলার নেতৃত্বে সংগঠিত হবে। এই দিনটি আমরা ইন্দিরাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সারা দেশে আজকে জাতীয় সংহতির যে ইন্দিরাজির যে নিদর্শন যেটা রেখে গেছেন, দেশের অখণ্ডতা, আমাদের ভারতীয়দের তাদের সংহতি রক্ষার্থে যে আত্মবলিদান উনি দিয়েছেন, এটা ভারতবর্ষী আজও স্মরণ করে। প্রধানমন্ত্রী রূপে উনি দেশের উন্নয়ন, দেশের অর্থনৈতিক, বৈদেশিক এবং বিভিন্ন যে উন্নয়নে
বিপ্লব ঘটিয়েছেন তা আজও দেশবাসীর কাছে এটা একটা নিদর্শন। ভারত বাংলাদেশ যুদ্ধের এই যে বাংলাদেশের রিভলিউশন এবং এই যুদ্ধে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে যেভাবে বর্তমান যে আমেরিকা যার হুমকির কাছে মাথা উঁচু করে সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছেন, এটা ভারতবর্ষের অনুকরণীয়। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি আজকের ভারতবর্ষের শাসক তাদের হাত ধরে দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। একসময় কমনওয়েলথের নেতৃত্ব দিয়ে ইন্দিরাজি দেশের যে সম্মান অর্জন করেছিলেন, আজকে শাসক এই দেশের বিজেপি দলের তাদের দ্বারা এটা দুর্বল হয়েছে। সাথে সাথে বলবো যে সবুজ বিপ্লব বা 20 পয়েন্ট যে গরিবি হটাও কর্মসূচি, এই কর্মসূচিতে দেশ স্বাবলম্বী হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত গড়ার যে কাজ, এই কাজ ইন্দিরাজির সময়কাল থেকে শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দিক থেকে যে সুদৃঢ় হয়েছে, যে উন্নত ভারত, এই ভারতের বুনিয়াদকে আজকে তিলে তিলে এই বিজেপি সরকার তা বিনষ্ট করে চলেছে। আমাদের সকলকে ইন্দিরাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশের সংহতি এবং দেশের বিভিন্ন জাত ধর্মের বর্ণের মানুষকে একত্রিত করে যে দিশায় আজকে জাতীয় কংগ্রেস দল খার্গেজি বা রাহুলজির নেতৃত্বে চলছে, এই দিশায় আবার ভারতবর্ষের শাসনে কংগ্রেস দলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই হোক আজকের দিনের অঙ্গীকার, আমাদের সকলের সংকল্প। বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয় উপস্থিত আছেন, চিফ হুইপ শ্রীমতী অমরনা সত্তরসা, আমাদের অযোধ্যা ভট্টাচার্য ডেপুটি মেয়র। দেখুন, আমরা জানি আমাদের লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 বছর জন্ম জয়ন্তী আমরা পালন করছি। আজকে 31 অক্টোবর, যেটা 1875 সালে আজকের এই দিনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম হয়েছিল। এবং ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করা ওনার যে মূল উদ্দেশ্য, এবং স্বাধীনতার পর সমস্ত রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্তি করা, ভারতের অন্তর্ভুক্তি করা, রাজন্য শাসন সমাপ্ত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উনি মূল কাণ্ডারি ছিলেন। এবং আমরা এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশকে অন্তর্ভুক্তি করার কাজ আমাদের এই লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উনি করেছেন। তাই আমাদের 2014 সালে যখন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের দিল্লিতে ক্ষমতায় আসেন, তারপর থেকে এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চিন্তা ভাবনা, সেটাকে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে গুজরাটে সবচেয়ে বড় স্ট্যাচু সেটা লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিমূর্তি সেখানে লাগানো হয়েছে। আমরা এই বছর আজকে থেকে এই 31 অক্টোবর থেকে 31 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা 1 মাস ব্যাপী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করব।
ইতিমধ্যেই আমাদের তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে সেটা জানানো হয়েছে। আমাদের রাজ্য সরকারও সেই উদ্যোগ নিয়েছে। আজকে বিশেষ করে আমরা সমবেত হয়েছি একতা দৌড়, রান ফর ইউনিটি, সেটাকে বাস্তবায়ন করা। আজকে ওনার জন্মদিনকে সামনে রেখে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও সেটা পালিত হচ্ছে। আজকে আমরা আগরতলাতে আমাদের সদর জেলার 2টি জেলা রয়েছে, সদর রুরাল এবং আরবান, এই দুটো জেলা মিলিয়ে আজকে আমরা এই রান ফর ইউনিটি একতা দৌড়ে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। সেখানে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের নেতৃত্বরা যারা আছেন, ওনারা আপনারা সামনের দিকে থাকবেন, ফ্ল্যাক্স থাকবে। তারপর যখন আমাদের নেতৃত্বরা, সবাইকে অনুরোধ করব যে ফ্ল্যাক্সটাকে নিয়ে আমাদের যে গেটটা আছে গেটটার সামনে যাওয়া। জেলার যারা অতিথিরা আছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি, আমাদের যে চন্দ্রপুর স্ট্যান্ডের যে লৌহ পুরুষ আমরা কেন বলি? কারণ এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য, যে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর সেই সমস্ত জায়গায় রাজন্য শাসন ছিল, সেই রাজন্য শাসন থেকে আমাদের ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তির জন্য আমাদের এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের একটা বিরাট বড় যোগদান, বিরাট বড় অংশীদারিত্ব ছিল। এবং বিশেষ করে এই ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য উনি বিভিন্ন প্রয়াস উনি করেছেন। তাই আমরা ওনাকে লৌহ পুরুষ হিসাবে আমরা আখ্যায়িত করি। 2014 সালে যখন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠা হয়, আর এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে জীবনী এবং এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে আত্মত্যাগ, সেখানে সমগ্র ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা এই একতা মার্চ এবং গুজরাটের সবচেয়ে বড় ওনার স্ট্যাচু নির্মাণ করা হয়। আমাদের সরকার, আমাদের সংগঠন এই 31 অক্টোবর থেকে 31 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা 1 মাস ব্যাপী এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি, যাতে এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চিন্তা ভাবনা, সেই চিন্তা ভাবনা সবার কাছে যাতে আমরা তুলে দিতে পারি, তার জন্য আমরা এই 1 মাস ব্যাপী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আজকে থেকে আমরা একতা মার্চ আমরা শুরুয়াত করতে যাচ্ছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই হচ্ছে। আজকে আমাদের সদর জেলা, সদর গ্রামীণ এবং সদর রুরাল 2 জেলা মিলে আমরা একত্রে আমরা এই ইউনিটি মার্চের আয়োজন করেছি। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে
আজকের অনুষ্ঠানে আমরা এবার 1 মাস বেশি অর্থাৎ আমরা सुनील देवरजी प्लीज मंच पे बढ़ाइएगा वी आर हैविंग ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे संग रয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় সভাধিপতি শ্রী বিশ্বজিৎ সিং মহোদয় আমি মাননীয় জেলা সভাপতি রায় মহোদয় আমি শ্রীমতী রায়কে মঞ্চে আহ্বান জানাই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত ম্যাম ICA Shri Girish Bhattacharya sir. And I also request Honorable Director, Youth Affairs and Sport. It's a pleasure to have you on the dais. Shri Girish also. Shri Namit Pathakji, SP West. Pathak sir, please. আমরা স্যার দয়া করে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করবেন এবার আজকের এই সুন্দর এবারে বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুরোধ জানাই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় সচিব ত্রিপুরা সরকার ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সঙ্গে রয়েছেন ডিএমএস ডক্টর বিশাল কুমার সারা দেশে আজকের এই অনুষ্ঠানে ইউনিটি ফর মুখ্য অতিথি তথা রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী উপস্থিত আছেন কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়া, উপস্থিত আছেন ডেপুটি মেয়র। নমস্কার সবাইকে। আজ আমরা এখানে এই দিনেই ভারতের লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম হয়েছিল 1850। উপপ্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 31 অক্টোবর হোম ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের কর্ণধার সুনীল দেওবরজি উপস্থিত আছেন, সেটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এই সুমহান কাজটি সম্ভব হয়েছিল সর্দার প্যাটেলের মানসিক দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য। বল্লভভাই প্যাটেলের সম্মানে ভারত সরকার 2018 সালে গুজরাটে নর্মদা নদীর তীরে তার একটি পূর্ণায়ন রান ফর ইউনিটি সূচনা করেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনে বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের মূল এক ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজীবন কাজ করে গেছেন। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কালে বিশেষভাবে আমি আমার দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব। রাখা হবে। সকল সরকারি দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক মহান আত্মাকে, যিনি ভারতের মানচিত্র ঐক্যের রেখা এঁকেছিলেন নিজের হাতে। শ্রদ্ধেয় ডক্টর বিশাল কুমার স্যার এবং মাননীয় সচিব অর্থ দপ্তর অনুরোধেই আমরা এগিয়ে চলছি সেই পদযাত্রায়। আমাদের এই মূল কর্মসূচির সূচনা করেছেন এ রাজ্যের যুব বিষয়ক ক্রীড়া মহোদয় রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় জেলা সভাধিপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী বিশ্বজিৎ সিং মহোদয়,
এবং সকল এলাকাবাসীকে আজকের এই মহান দিনে স্বাগত এবং সুপ্রভাত জানাই। আজ আমাদের প্রতিনিধি শ্রীমতী কল্যাণী সাহারায় মহোদয়া আমাদের এই অনুষ্ঠানে সাক্ষী রয়েছেন। ডেপুটি মেয়র শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী মনিকা দাস। দাদা And this is a very special release of our tricolor balloon. এবং আপনাদের এই গৌরবময় যাত্রায় সামিল হওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। The time for step up. The run for unity. বছর 31 অক্টোবর আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ভারতের লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। স্বাধীনতার পর তিনি দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তার নেতৃত্বের মাধ্যমে শতাধিক দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে ভারতকে অখণ্ড জাতিরূপে রূপান্তরিত করেছেন। ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 1947 সালের স্বাধীনতার পর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 560-টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করার, যা ভারতের প্রায় 40% ভূখণ্ডের থেকেও বেশি অংশ ছিল। তার এই দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারতের সম্ভাব্য খণ্ডীকরণ রোধের একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তিক স্থাপন করে দেশ বিভাজনের অস্থির সময় দৃঢ় নেতৃত্বে ভারতের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীল বজায় রেখেছেন। তিনি আরও প্রতিষ্ঠা করেন অল ইন্ডিয়া সার্ভিস, যা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য স্টিল ফ্রেম হিসাবে কাজ করে চলছে। সর্দার প্যাটেলের জীবন আমাদের শেখায় সত্যিকার দেশপ্রেম শুধু আবেগ নয়, এটি দায়িত্ববোধ এবং অধ্যাবাস এবং অটল নৈতিকতার মিশ্রণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জাতীয় ঐক্য কেবল ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের হৃদয়ের সংযোগ নিহিত। তার কথায় এক কথায় কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না। আজকের দিনে যখন আমরা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করছি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে ঐক্যের অর্থ হলো বিচিত্র প্রতি শ্রদ্ধা। আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির পোশাক এবং খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন মিশ্রণেই বৈচিত্র্য আমাদের শক্তি এবং সেটিকে সংরক্ষণ এবং সম্মান জানানো আমাদের দায়িত্ব। ঐক্য মানে কেবল একসঙ্গে থাকা নয়, বরং একে অপরকে বোঝা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। বিভাজনের যে কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শান্তি, সম্প্রীতির উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সর্দার প্যাটেলের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা। চলুন আজকের এই দিনে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করি আমরা সর্দার প্যাটেলের আদর্শকে জীবনে ধারণ করব। আমার আগের বক্তা বলেছেন যে এবার ভারত সরকারের পাশাপাশি আমাদের রাজ্য সরকারের অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ওনার এই 100তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা আমাদের রাজ্যে আমাদের ক্রীড়া দপ্তর সহ অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলো, এখানে ব্যবসায়ী বন্ধুরা, আমাদের বিভিন্ন এনজিও বা আমাদের এনএসএস ভলেন্টিয়ার, মাই ভারত ভলেন্টিয়ার সহ সকলে মিলে আমরা অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। আমরা ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যের পশ্চিম জেলাতে অর্থাৎ আমাদের আগরতলা শহরে আমরা 10 তারিখে আমাদের রাজবাড়ির সামনের থেকে আমরা 10 কিলোমিটার পদযাত্রার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যেটা আমাদের রাজবাড়ির সামনের থেকে শুরু হবে এবং হাঁপানিয়া মেলা গ্রাউন্ড পর্যন্ত যাবে। এবং সেই পদযাত্রা চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন মহাপুরুষ সহ আমাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনী নিয়ে আলোচনা হবে, দেশাত্মবোধ নিয়ে আলোচনা হবে, সঙ্গীত কার্যক্রম থাকবে, স্বচ্ছ ভারত থাকবে। কারণ এই 150 বছর পূর্তিকে সামনে রেখে ভারত সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সংকল্প নিয়েছেন যে আত্মনির্ভর ভারত নির্মাণের যে সংকল্প আমরা এই ওনার 150 বছরকে সামনে রেখে আমরা তাকে গ্রহণ করছি। আমরা চাই আমাদের প্রত্যেকটা মানুষ স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণ করুক, সেটাও থাকবে আমাদের এই কার্যক্রমের অংশ হিসাবে। আমরা যেখানে যেখানে এই পদযাত্রা হবে গোটা রাজ্যে বিভিন্ন জেলাতে আমরা এরকম বিশেষ স্থান থেকে প্রায় 10 কিলোমিটার পদযাত্রা করব এবং সেই অনুযায়ী আমরা 12 নভেম্বর আমরা উত্তর জেলাতে করব, ঊনকোটিতে 18 নভেম্বর, আমরা খোয়াইতে 18 নভেম্বর, সিপাহী জেলাতে 12 নভেম্বর, গোমতীতে 20 নভেম্বর এবং পিলাক জেলায় 14 নভেম্বর। আগরতলাতে 2টা র্যালি হবে। একটা র্যালি হবে উমাকান্তের আমাদের রাজবাড়ি থেকে উমাকান্ত হয়ে
এবং ডগ গেট হয়ে সেটা আমাদের হাঁপানিয়া মেলা গ্রাউন্ড যাবে। আর একটা র্যালি হবে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে, সেখান থেকে শুরু করে সেটা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাবে। এইরকম দুটো র্যালির আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন স্বদেশী দ্রব্য নিয়ে আলোচনা হবে এবং আমাদের ভারতের মহামানব যারা রয়েছেন তাদের সম্বন্ধে আলোচনা হবে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল সম্বন্ধে আলোচনা হবে। এই ধরনের সুন্দর র্যালিতে আপনারাও অংশগ্রহণ করবেন, সহযোগিতা করবেন এবং আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে যারা সামিল হয়েছেন সকলকে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি। জয় হিন্দ। ভাই বোনেরা আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছে, তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমরা বিশেষ করে ধন্যবাদ আমি আন্দা আমি তো দিতে কেন আরে তুমি ভিড় দেখতে হবে। अच्छा और भी एक काम আমরা वीडियो कैसी है आप अच्छे वाटर में डाल ये आए कि बड़ा पटेल की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ना 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 बेसी दिन इतना आए बोल शुरू है इसका जितना गुस्सा करते हो काफी देर क्या स्वागतम, सुनील जी का स्वागतम, सुनील जल्दी जी वेलकम, वेलकम वेलकम, सुनील जल्दी जी वेलकम। ठीक है ना बबीता को पार्टी में ले लिया जाओ तो नहीं अभी तो हर एक काम में मदद करता है मुझे नहीं मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। अच्छा मोबाइल ঠিক আছে এটা তুলে দিও দাও এটা থাক থাক না দিতে আছে যাও না ইদানি দিয়ে দাও চলো यही से जब तुम ब्लड देते हो तब तुम्हारा जो ब्लड जाता है तो नया ब्लड ओ बादल जा अभी तो आगे देखा कुछ कमाल है क्या नाम है तुम्हारा? दे रहे हो तो तुम्हें अभी एक प्रण करो, हर 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अलाउड है। बहुत अच्छा, आप कैसे खूब ভালো। আমার নাম সুনীল দেওধর। না না তিনটা রেডি করলাম। क्या बात है, मंत्री आकर बेटा बहुत लोग थे।
যেমন বলেছেন ভাই সাহেব যে আজকে লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 জন্মজয়ন্তী, এই পুণ্যতিথিতে আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। যারা রক্ত দিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ, যারা নিতে এসেছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ, আপনারা সাংবাদিক যারা বন্ধুরা রয়েছেন আপনাদেরকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। যেটা বলেছেন আজকে আমরা যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত, এটা লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্যই আমরা আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি। কারণ তৎকালীন সময়ে মহারাজার মৃত্যু হয়েছিল বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের, কিন্তু ওনার ভিজন ছিল যে যখন দেশে আমরা যাতে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থাকি। মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী একটা কমিটি বানিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা কোন দিকে যাবে। এর মধ্যে যতজনের কমিটি ছিল সবাই একজনকে বাদ দিয়ে সবাই বলেছিল যেহেতু আমরা বাংলা ভাষাভাষী, ঢাকা আমাদের কাছে রয়েছে এবং সেই যাতে বাংলাদেশের সঙ্গে বা পাকিস্তানের সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের সঙ্গে যাতে আমাদের অন্তর্ভুক্তি হয়। কিন্তু মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর যে একাগ্রতার কারণে এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কারণে, কারণ উনি চিঠি লিখেছেন জওহরলাল নেহরুকে, কোনো উত্তর দেয়নি। 3 মাস পরে যখন উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কাঞ্চনপ্রভা দেবী দিল্লিতে গেছেন, সেই সময় জওহরলাল নেহরু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ওনাকে কোনো পাত্তাই দেননি যে ত্রিপুরার মতো একটা স্টেট ভারতভুক্তি হবে, তার জন্য ওনার কোনো এমন কোনো হেলদুল ছিল না। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ওনার সঙ্গে কথা বলে এবং ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের একটা বিশেষ महत्वपूर्ण জায়গা রয়েছে, সেই জন্যে আজকে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য ভারতবর্ষের 500-র উপরে যে ছোট ছোট রাজ্য ছিল যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি আমরাও আজকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য। না হলে আজকের দিনে যে বাংলাদেশ 71-এর যে বাংলাদেশ যেটা হচ্ছে, যে গণহত্যা হচ্ছে হিন্দুদের উপরে, হিন্দু হোক, বুদ্ধিস্ট হোক, খ্রিস্টান হোক, যে একটা গণহত্যা চালু হয়েছে বাংলাদেশে গত 1 বছর ধরেও আমরা আরেকটা দেখছি, সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি আমাদেরও হতো। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্য আজকে আমরা ত্রিপুরার মধ্যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তো আজকে এই লৌহ পুরুষের জন্মদিন, যেটা আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন কৃষকের থেকে নাঙ্গল যে হাল চালায়, কাঁচি, তাদের বিভিন্ন যে যন্ত্রপাতি, সেই লোহাকে সংগ্রহ করে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা গ্রামের প্রত্যেকটা কৃষকের অন্তর্ভুক্ত এবং সবার অনুদানের মাধ্যমে, সবার সহযোগিতার মাধ্যমে এই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি তৈরি হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চ সেই স্ট্যাচু অফ ইউনিটি আজকে আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি ভারতবর্ষে সেই লৌহ মানবকে আমরা সম্মান দিয়েছি। আমাদের হোম মিনিস্টার ছিলেন এবং ডেপুটি प्राइम मिनिस्टर ছিলেন। तो ওনার জন্ম জয়ंती से सुनील जी भाई साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने यहाँ पर आए, हम सबको उत्सव वर्धन किया। और बहुत सारे कॉर्पोरेटर है, बाबुल दा है, शंपा दी है, शिका दी है, भास्वती है, हमारी शांतना दी है, पत्रकार बंधु है, और हर एक जगह से कुछ लोग ब्लड देने के लिए आए। नियर अबाउट 40+ यूनिट ब्लड आज देंगे। और हम लोगों ने इसको सब समय सप्ताहे सप्ताहे একটা কোভিডের সময় শুরু করেছিলাম প্রত্যেক সপ্তাহ দেওয়ার জন্য, এখন মাসে একবার করে করার চেষ্টা করছি, আগামী দিনও করব। আপনাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री जो थे, उन्होंने सबसे बड़ा उपकार इस देश के ऊपर किया। उन्होंने इस देश के 525 से ज़्यादा जो रियासतें थी उनको भारत में उनका विलीनीकरण किया। और त्रिपुरा के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अनंत उपकार इसलिए है कि जब पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान, तब मुसलमान रजाकार घुस गए त्रिपुरा के अंदर और क्लेम करने लगे कि त्रिपुरा ये मुस्लिम बहुल है और वो जाना चाहिए पाकिस्तान में। तब यहाँ की जो महारानी थी कांचन प्रभा देवी, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संपर्क किया और उनको बताया कि त्रिपुरा हिंदू बहुल है और वो भारत में रहना चाहिए, आप रजाकारों से इसको मुक्त कराइए। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हवाई रास्ते से यहाँ पर विमानों के माध्यम से सेना उतारी और रजाकारों को खदेड़ा और त्रिपुरा को बचाया। त्रिपुरा भारत का विलीनीकरण हो गया। इसका एक बहुत बड़ा काम ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। नहीं तो आज जो हिंदुओं को मारा जा रहा है बांग्लादेश के अंदर,
अगर गलती से त्रिपुरा वहां चला जाता तो जनजाति और बंगाली सबको मुसलमान वहां मार डालते, जैसे लाखों चकमाओं को उन्होंने मार डाला पाकिस्तान बनने के बाद। तो कितना बड़ा उपकार त्रिपुरा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है और महाराजा वीर विक्रम जी का है, क्योंकि उन्होंने उस समय अगर हवाई पट्टी नहीं बनाई होती, अगर एयरपोर्ट नहीं बनाया होता, तो विमान लैंड कैसे होते त्रिपुरा में, सेना पहुंचती कैसे। तो महाराजा वीर विक्रम का उपकार है, महारानी कांचन प्रभा देवी का उपकार है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का उपकार है कि त्रिपुरा आज भारत का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो महान काम करने वाले लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू, पहले वो लिबर्टी थी, इन्होंने यूनिटी की स्टैच्यू, और वो भी देश भर के सभी लोहारों से, किसानों से, लोहारों से थोड़ा थोड़ा लोहा जमा करके उस लोहे के और भी उसमें चीजें मिलाकर वो भव्य केवड़िया में गुजरात में पुतला बनाया है। सुंदर स्थान है, हमने देखने के लिए जाना चाहिए। और देश को एक करने वाले इस लौह पुरुष की 150वीं जन्म जयंती धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है। और इस जन्म जयंती के अवसर पर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। आज ही सुबह यहाँ के हमारे जो मंत्री है टिंकू रॉय, उनकी उपस्थिति में मैं दौड़ में जाकर आया, एकता दौड़ में। पार्टी ने भी एकता दौड़ रखी थी, रन फॉर यूनिटी रखी थी। और आज मैं बहन प्रतिमा दी ने जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन का काम यहाँ पर किया है, कैंप किया है, यहाँ पर मैं आया हूँ। हमारी बहन प्रतिमा यहाँ की सांसद रही है, केंद्रीय मंत्री रही है, पार्टी की सबसे पुरानी युवा मोर्चा से कार्यकर्ता रही है और लोकप्रिय है, जनता में जाने वाली, इजी फॉर पीपल, अवेलेबल फॉर पीपल, ऐसी हमारी नेत्री है। और त्रिपुरा की पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और पहली केंद्रीय मंत्री त्रिपुरा को देने का सम्मान नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, ये त्रिपुरावासी कभी भी नहीं भूलेंगे। और ब्लड डोनेशन तो बहुत ही रिलीवेंट इसलिए है कि जब रक्तदाता एक बार रक्त देता है तो उससे 3 मरीजों की जान बचती है। और अपने अंदर से जब खून जाता है तो नया खून आता है, मन में संतोष होता है, मैंने देश के लिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया है। तो समाज को जोड़ के रखने वाला, जीवन देने वाला रक्तदान शिविर, ये आज 150वीं जयंती के अवसर पर जो आयोजित किया है, इसकी मैं सराहना करता हूं। और मैं समस्त त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद विप्लव देव जी, इनके नेतृत्व में त्रिपुरा एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा बन के रहेगा, इसके बारे में हम सभी विश्वास करें और हम सब लोग मिलकर इस त्रिपुरा को श्रेष्ठ त्रिपुरा बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
खुलुमबा सात बिसास खालायो जों त्रिपुरा रायजोनि केन्डिडेट टिएसआर केन्डिडेट 2016 केन्डिडेट এবং जों 2016 পরে তিনি থানা বিরিভিশন হইতে মেনলি তখন থানা বিরিভিশন সবকিছু কমপ্লিট নঙ্কা কমপ্লিট পরে जों তিনি দীর্ঘদিন সরকার চেঞ্জ পরে 2018 সিনো সাইক্লোনো ক্যান্সেল খাইরে মানে ও ক্যান্সেল बिसास खालायो তাই वाइसे जों हाइकोर्टआव फाइनाल जों जाउन कुनो मानलिया आसास मानलिया आबन থেকে जों सुप्रिम कोर्ट थांगा তিনি सुप्रिम कोर्ट थांगाने তিনি প্রায় 9 বছরनि পরে जों তিনি জয়ংকা সিনিটি যতজন টিএসআর ক্যান্ডিডেট जों জয়ংকা सुप्रिम कोर्टआव 9 বছরनि পরে জন सुप्रिम कोर्टआव जयंका 2 मास टाइम रेखा सुप्रिम कोर्ट থেকে 2 मासनि बिसिंगो जाते सिनो माने प्रोसेस नो कमप्लीट खाइनो बाङै किन्तु তিনি नुखा जों तामो 2 मास समय थांगा 2 मास सिका पार रंखा अलरेडी 2 मास पार हमन परे तनो कुनो माने तनो कुनो थाना बेरसन खाइदिया कुनो अफार या माने कुनो তিনি साम कुनो जे किच्छु जों आसास मायो नका जों आबरबाङै जों टाइम पाइनो सिगां जों गत थाना जों बुधबार बिसेबार जों फाइकिया एक सप्ताह आगे दि सारबाय मालायन बाङै जों अरा पारमिसन आन बाङै जों रिजिभिजन थांगा रिजिभिजन थांमोन परे जनो साका दुदिन परे जनो फुं खाइने बरक किन्तु एक्चुअली जों नुखा तामो कुनो फुं खालिया कुन किछु खालिया आ कारण बाङै जों तिनि ताइ वाइसे जों सारा त्रिपुरानि जत केन्डिडेट दंगा टिएसआर केन्डिडेट जतन जों बुंबाय सागा जे न जतन तिनि जों एक लगे एक संगे जों तिनि आबार वाइसे जों दि सारबे जों निजिस्व टिका जों मालायन बाङै जों तिनि पारमिसन ना थाय माने किन्तु एक्चुअली नुखा तिनि पारमिसन दिया बरक बे तांगो बाय पारमिसन दिया सिने कगंखलाय तिनि जुदि सुप्रिम कोर्टनि राय रेखा 2 मासनि बिसिङाव तनो प्रोसेस कमप्लीट खाइन बाङै जाय तिनि बरक तनो कमप्लीट खाइया किछु खाइया बे जों जतजन जों अकन बर्तमान जों जन साधारण सुप्रिम कोर्टनि कंग्रेसि बरक जुदि खिलाफ खाइयंख्लाय जों जन साधारण जों बुजा थाइ बासिनाय आनि कगंखलाय सुप्रिम कोर्ट सर्वश्रेष्ठ तिनि सबसे 12 বছরनि तिनि तो मन सुप्रिम कोर्ट और सुप्रिम कोर्टनि कंग्रेस बरक जुदि खिलाफ खाइयंखा जों बुजा थाइ बासिनाय आबदङैना बर्तमान आं डक्टर मानिक साव सीएम ना आं थाने सानै थाने आसिन कयनाय सिनो टिएसआनो दाक्ते दाक्ते जन प्रोसेस तो कमप्लीट खाइ जन जयनि खाइरा नंथुक हामबाय स्तरी दौड़ने चाकरी राम हाँ बार আছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার एक्चुअली আমরা আইছিলাম 2016 তে আমরা টিএসআর ক্যান্ডিডেট আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যতে 372 আর আদার্স প্রার্থী হইছে 136 টোটাল হচ্ছে 506 জন আজকে আমরা 2017 তে আমরা মিডল লিস্ট বাইরে হইছিল ওই বাইরের পরে আমরা থানা বিরিভিশন সব কিছু কমপ্লিট এবং আমরা অফারটা ফার্মও আর জয়েনিংটা বাকি আসলো জাস্ট তো এটার কারণে আমরা জন কি তখন 2018 পরে সরকার চেঞ্জ করে আমরা এটা বাতিল করে দেওয়া হয় তো বাতিল করে দেওয়ার পরে আমরা হাইকোর্টে গেছি হাইকোর্টে আমরা কোনো মানে আশ্বাসটা পাইছে না পাওয়ানোর পরে আমরা গেছি ডাইরেক্ট সুপ্রিম কোর্টে আজকে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার পরে আমরা 9টা বছর পরে আমরা জয় হয়েছি জয় হয়ে সারা আজকে আমাদের সুপ্রিম কোর্ট থেকে দিয়েছে 2 মাসের মধ্যে আমাদের কাজটাও মানে সাকসেস কমপ্লিট করার লাগিয়া আগস্ট মাসে 28 তারিখ সুপ্রিম কোর্ট থেকে অর্ডার দিছে ওই অর্ডারটা আজকে এই মাসের অক্টোবরে 28 তারিখ মানে টাইমটা শেষ আজকে শেষের করে দিয়ে গেছে আমরা গত সপ্তাহ টাইমটা শেষ হওয়ার আগে গত সপ্তাহ আমরা আইসি ডিজি সাহেবের সঙ্গে আমরা দেখা করতাম যখন আই সাইডে দেখি আমরা পারমিশন দিয়েছে না তারা বলছে রিসিপশন তারা আমরা নাম লিখে রাখছে মোবাইল নাম্বার সব কিছু লিখে রাখছে এখন লিখে রাউন্ডে পরে তারা কইছে আমরা 2 দিন পরে তারা ফোন করবো কিন্তু আজকে দেখা গেছে 2 দিন 3 দিন 4 দিন হয়ে গেছে কোনো ফোনে আমরা মানে কোনো রেসপন্স পাইতে আসে না তো পাইতে আসে না যার কারণে আমরা আজকে আবার আইতে আমরা বাধ্যকতা আমরা আওয়ান লাগছে তো আজকে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যত ক্যান্ডিডেট আছে সবাই কইছে খবর দিয়ে বলছে আজকে আমরা আইছি তো আইসে আমার কথা হচ্ছে 2 মাস সুপ্রিম কোর্ট থেকে রায় দিছে তো রায় দিয়ে আমাদের কথা হয়েছে মানে কথাটা কি মানতে আসে না তারা এখন কি দেখা করছেন এখন তো দেখো মানে ওখানে আবার শুনছি আমরা 2টা ক্যান্ডিডেট গেছি ভেতর থেকে আবার আইছি আজকে আবার পারমিশন দিতে আসে না যখন আমরা আজকে আমরা এটা আস্তে আস্তে না পাবো এখন আমরা আজকে আগরতলা থামবো আমরা তুমি ক্যামেরা করো ভিডিও করো হ্যাঁ
आप लोग आ जाए। বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে এবং ডিস্ট্রিক্টের আমাদের আরফা উত্তর থেকে শিবাজলা ডিস্ট্রিক্টে নির্দেশ বলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন, যেটা আমরা একতা দিবস হিসাবে পালন করি। এ উপলক্ষে আজকে রান ফর ইউনিটি আমরা বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে আমরা পালন করি এবং আমরা সমাজের মধ্যে মেসেজ দিতে চাই যে আমরা সবাই একত্রিতভাবে সমাজকে কীভাবে সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারি, সবাই যাতে এগিয়ে আসে এবং সবাই যাতে আইনকে সাহায্য করে এবং আইনকে মেনে চলে, এটাই আমরা একটা বার্তা দিতে চাই, যাতে আমরা সৌভ্রাতৃত্বের যে আমরা মিল আমরা ত্রিপুরার মধ্যে জাতি উপজাতি যাতে মিল থাকে, এটা আমরা বার্তা দিতে চাই এবং সবাই ভালো থাকে সুস্থ থাকে, এই আমাদের বিশালগড় থানার পক্ষ থেকে একটা বার্তা থাকে। আমরা এই ভালো দাম শেষ হইলে আমরা এখান থেকে ভুল করে ওইদিকে বুক করে দাঁড়াবো। একদম 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 ঠিক আছে। আরে সবার তরফ থেকে একদম কেন করছে আমরা পালন করতে যাচ্ছি বিশালগড়ের বাজারে যে উনার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীজির 41তম প্রয়াণ দিবস পালন করুন, পালন করুন। ইন্দিরা গান্ধী প্রয়াণ দিবস পালন করুন। আমাদের ভারতবর্ষের প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাজির 41তম মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে আততায়ীদের হাতে নিজের দেহকে বলিদান দিয়ে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, উনার মতন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আজকে আমাদের মধ্যে নেই, আমাদের কাছ থেকে উনারকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। উনার এই দিনে উনাকে আমরা স্মরণ করছি। উনার আদর্শ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যেরকম পরিবেষ্টিত এবং ভারতবর্ষের মাটিতে এখন আমরা বুঝতে পারছি যে উনার আদর্শকে সামনে নিয়েই ভারতবর্ষের সেই সংহতি এবং কৃষ্টি সেটা রক্ষা করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা আজকে প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাজির মৃত্যুবার্ষিকী আমরা পালন করছি এবং বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বে এখানে বিভিন্ন নেতৃবৃন্দরা আছেন, ওনারা আপনাদের সামনে আজকে মাল্যদান করেছেন। সাথে আরেকটা জিনিস, সেটা হচ্ছে আমাদের আজকে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীও বটে, তো সেই সঙ্গে ওনাকেও আমরা স্মরণ করছি। সেই সব মনীষীদের আত্মবলিদান এবং কঠোর নিষ্ঠার যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, সেই কঠোর নিষ্ঠার দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এগিয়ে যাচ্ছে। বিশালগড়ের ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যে অনুষ্ঠান আজকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এখান থেকে আমরা বার্তা দিতে চাই যে আত্মবলিদানের মাধ্যমেও জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষকে সুরক্ষিত রাখার জন্য, গান্ধী ফ্যামিলি যেভাবে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য, সংহতি রক্ষা করার জন্য যে আত্মবলিদান দিয়ে গেছেন,
সেই আত্মবলিদানের মাধ্যমে ভারতের সংহতিকে যারা বিনষ্ট করতে চাইছে তাদেরকে আমরা জানান দিতে চাই, ভারতবর্ষের মাটিতে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ভাঙতে চায় তাদের বিরুদ্ধে ভারতবাসী রুখে দাঁড়াক। এবং আমরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কাছে একটাই অনুরোধ রাখব যে ভারতবর্ষের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে যারা ধ্বংস করতে চাইছে তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে আগামী দিনগুলিতে আপনারা সজাগ হন, ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন। এই আমরা আবেদন রাখছি বিশালগড় ব্লক কংগ্রেসের তরফ থেকে। আমরা জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইটুকুনি বলবো যে পৃথিবীর মধ্যে ইন্দিরাজি একজন বলিষ্ঠ মহিলা, যিনি ভারতবর্ষ নয় সারা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছেন যে অহিংসা এবং কঠোর ব্যক্তিত্ব কাকে বলে। সেই হিসাবে বলতে হয়, অতীতকে স্মরণ করিয়ে মনে করতে হয়, ভারতবর্ষের উপর যখন বিদেশি আক্রমণ এনেছিল সেখানে দেখা গেছে ইন্দিরাজির বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সেখানে আমরা সুসংগত হয়েছি। আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আমরা সংবদ্ধ করে আমাদের তাদেরকে মুক্তির ত্রাতা হিসেবে আমরা দেখেছি। কিন্তু আমরা বর্তমানে কি দেখতে পেয়েছি সেটা একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা। আমাদের লৌহ মানবরা যা করে গেছেন তার বিস্তৃতি আর কিছু নেই। তাই আমরা সকলের কাছে এইটুকু আবেদন রাখবো, এগিয়ে আসুন বন্ধু, ভারতবর্ষের ঐক্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করুন। দাপিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। পার্টি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ভারতবর্ষের একতা দৌড়ের আয়োজন করেছি, আমাদের লৌহ পুরুষকে সম্মান জানায়নি। আমাদের ভাই প্যাটেলের 150তম জন্ম জয়ন্তী, এই 150তম জন্ম জয়ন্তীকে ভারতীয় জনতা পার্টির শিকায় জেলা উত্তরের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ওনাকে আমরা তথা ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী। আজকে আমরা সবাই জানি ভারতবর্ষের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মদিবস। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভারতবর্ষের মানুষ লৌহ মানব হিসেবে জানেন, কারণ ওনার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা ছিল ভারতবর্ষের ঐক্য এবং অখণ্ডতাকে রক্ষা করা, ভারতবর্ষকে শক্তিশালী করা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদিও সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে এই কাজগুলো করেছেন, তথাপি ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য যাদের শাসকদের অর্থাৎ রাজাদের ভারতবর্ষে থাকবে কি ভারতবর্ষের পাকিস্তানের সঙ্গে থাকবে এই সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মতামত ছিল, কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃঢ়তার কাছে সমস্ত দেশীয় রাজারাই বর্ষতা স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদেরকে যুক্ত করা হয়। এই যে অসাধারণ কাজ, স্বাধীন ভারতকে অখণ্ডিত রাখা, স্বাধীন ভারতকে শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করা, স্বাধীন ভারতকে শক্তিশালী ভারত হিসেবে গড়ে তোলা, স্বাধীন ভারতকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া, এই যে ওনার কাজ, এই কাজকে দুর্ভাগ্যজনকভাবে তিনি যে দলে ছিলেন তারা সম্মান জানায়নি ওনাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে যথেষ্ট মর্যাদা এবং সম্মান জানাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সর্দার বল্লভভাইকে প্যাটেলকে ভারতবর্ষের একটা শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ লোক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে ওনার যে পরিচিতি, ওনার যে প্রকৃত ভারতবর্ষের স্বার্থে ওনার যে কাজ করার বৈশিষ্ট্য সেটা তুলে ধরেছেন। আজকে আমরা এখানে ওনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একতা মার্চ করেছি।
সারা ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ আজকে এরকম একতা মার্চ হচ্ছে বল্লভভাই প্যাটেলকে সম্মান জানানোর জন্যে, শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে এবং বল্লভভাই প্যাটেলের বার্তাকে সারা ভারতবর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে ভারতবর্ষ ওনার আদর্শে এক ভারত হবে, শ্রেষ্ঠ ভারত হবে, এটাই আমরা আশাবাদী। সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই কাজ করছি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করছে। ধন্যবাদ। ঘটনা আমার পৈতৃক সম্পদ নিয়ে বিবাদ বলতে আমি কোর্ট কেস করছি, অবৈধভাবে এরা সম্পদ বিক্রি করে, আমি বাধা দিছি। আমার বক্তব্য যে অবৈধভাবে তুমি বেচাকিনি করবা না, তোমার জায়গা তুমি নাও, আমার জায়গা আমারে দাও। যেহেতু পৈতৃক সম্পদ, তোমার জায়গা তুমি পাইয়া তুমি বিক্রি করো না কি করো সেটা আমার দেখার বিষয় না, আমার জায়গাটা দাও। এইবার সে রাজীব ভৌমিক আমার ছোট ভাই, আমার বাবার নাম প্রয়াত নিমন্ড ভৌমিক, রাজীব ভৌমিক আমার সবার ছোট ভাই। সে অবৈধভাবে যে পিএম ঘর পাইব সেই ঘরের জন্য অ্যাপ্লাই করছে এবং আমার থেকে সই নিচে নো অবজেকশন আমি দিছি। তখন আমি বললাম যে আমার যে ওয়ারিশ সূত্রে আরও ভাই বোন আছে, ওদের থেকে সই নিজে সই দিয়ে সেরা অবৈধভাবে আরবানে এবং মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনে জমা দিছে। এইবার সে ঘর পাইছে। আমি তারে বললাম যে তুমি এইভাবে অবৈধ কাজ কারবার করতে পারত না, কেন পারত না? তুমি বোনের সই নিছ না, আমার মেজো ভাইয়ের সই নিছ না, সঞ্জীব ভৌমিকের মেজো ভাই সঞ্জীব ভৌমিক তার সই নিছ, এই বাধা কেন দিলাম? সে অগত্য আমার ঘর ভাঙচুর করছে এবং তার বউ এবং আমার ভাঙ্গা হাত পাও। দেখো লোকনাথ আশ্রমের সামনে। কোন জায়গায় বাড়িটা কোন জায়গা? আমার বাড়ির মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের 4 নম্বর ওয়ার্ডে, লোকনাথ আশ্রমের লোকনাথ পাড়া আমার বাড়ি। জায়গাটার নাম কি ধরে? পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। পশ্চিম লক্ষ্মীবীর। যে মারছে আপনারে, সে আপনার কি লাগে? সে আমার ছোট ভাই রাজীব ভৌমিক। আপনি মানে একদম বড় ভাই? আমি সবাই বড়। কি নাম আপনার? আমার নাম প্রদীপ ভৌমিক। এখন কই আছেন আপনি? এখন আমি হসপিটালে গেছি, এই যে দেখেন হসপিটালে আমি ট্রিটমেন্ট করে আছি এবং থানাতে এজাহার করেছি, তার নামে কেস করছি। কি চান এখন? বিষয়টা কি চান? প্রশাসনের কাছে কি চাইছেন? মাননীয় আমার ওসি মহোদয়ের কাছে আমার একটা নিবেদন, আমার ঘর ভাঙ্গা লাগছে, আমি ঘরে যাইতে পারি না, আমার মেরে লাগবো ফিরে লাগবো, আমার ছেলে নাই মেয়ে নাই বউ নাই, যদি আমার মেরে লাগে, আমি মাননীয় মহোদয়ের কাছে আমি বাচ্চার তাগিদে আমি আইছি। প্রায় 13-14 বছর ধরে। কিরকম বলতে এই আমলা কিচ্ছু হয়েছে না, আগে যে ইট মিট দিয়ে গেছে এই আমল দিয়ে। কারণ আর কিছু সোলিং বাদ রয়েছে, কিছু রয়েছে কোনো কান্দা ইট উঠতে দিছে, মানুষ ওই আটতে গেলে টাকায় উল্টি খাইয়া বইরা থেকে তাকে তাড়াতাড়ি কি মানে কারাকারি লাগিয়ে দিছে, যে ডাইয়া আরই লাগে, মাছের বানাইলো আর লাগবো, ওই বাতাইলো তার লাগবো, হেরা ওই মানে আর দুধ কোনো সোলিং মোলিং আইয়া তারারই কাম করতে হইব, অন্য খোলা বান্ধার কোনো সুবিধা নেই। মানে পুরা বদ্ধ পামুরা
নম্বর ওয়ার্ড বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। ইন্ডোপুরি করবো ইন্ডোপুরি করবো, কোনো সমস্যা হচ্ছে না, অসুবিধা হচ্ছে না, প্রাড়াইলে কোনো টেনশন করেন না। আমরা এই পরিস্থিতি বুঝছেন না। এই কালভারটা শহীদ মিয়া বলদাখালের আমার বড় ভাইয়ে আর আমি করছি কালভারটা। আর যেমন 20-এর উপরে ওই কালভারটা ও শহীদ মিয়া বলদাখালের। আমার হেডমাস্টার আমার বড় ভাই পলভাল, আর আমার বন্ধুমায় গোপাল দত্ত ছিল। এবং ওই কালভারটা বেশি মানে ওই কালে যাবার 11 জলের কোম্পানি খুলতে এনাবাদ ওপর নিয়ন্ত্রণ চলতেছে, কেউ কোনো বাধা দেয় না বলে এরা সব অসুবিধা তোমরা কোনো গাড়ি চালায় না, আপনি কী করবেন কোন না, কোনো শব্দ নাই, হইব কোনো চিন্তা করে না। মানে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকবো, ফায়ার ব্রিগেড ঢুকবো, ডুবে খালি, ঠিক আছে না, এই অবস্থাটা আছে, ঠিক আছে না। তাহলে আমার সরকার যাবা, আমার রাস্তা সুন্দর চাই এবং কোনো অসুবিধা নয়। একটা ইমার্জেন্সি গাড়ি ঢুকতে হইব, হ্যাঁ, কিংবা মানুষ যাতায়াত করতে হইব, একটা মেলায় হোক কোনো পূজায় হোক সুন্দরভাবে চলতে হইব। আমার এলো বক্তব্য, কোনো সাহায্য পাইতেছি না, মানে রাস্তায় কোনো সাহায্য পাইতেছি না। স্থানীয় বিধায়ক কী হইব, স্যাংশন লইব, আইয়ে কদিন পরে বিডিও আইয়ে, সেক্রেটারি আইয়ে, মানে ইনকোয়ারি করে যায়। আরেকটা ঘটনা, এই যে বাইরে ঢুকিয়া ও যে একটা অটো জায়গা সলিমের পুরাবদ্ধ, আর সলিম আজ কত বছর সলিমের কোনো শব্দ নেই। এই হলো আমার সমস্যা। আমার সুন্দর রাস্তা সুন্দর করে হোক, কিংবা কোনো অসুবিধার জন্য সুন্দর করে মানুষ চলুক, চলুক, মানে কেউজন কোনো কমপ্লেন না করে। আপনার বিধায়ক কন, চক্রবর্তী কন, মানিকবাবু কন, বিরোধী কোনো পার্টি কন, মানে সুন্দর করে চলুক, রাস্তার কোনো না অসুবিধা। আমরা বর্ষাকালে খুব কষ্ট, ঠিক আছে। এদিকে আমরা এদিকে না, হ্যাঁ, যখন আমি কোনো আমি এদিকে না, ওই আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। কোনো প্রবলেম হলে কী নাম সকালে আমি কমু। না അവർക്ക് അലർച്ചകത്ത് ഇജാർ বেশি খারাপ করেন, আমি অসুবিধা নাই। আমি সন্ধ্যা 8:30টার দিকে একটা ঘটনা হয় ছনবন এলাকাতে, যেখানে আমরা পুলিশের কাছে ইনফরমেশন আসার পর আমরা জানতে পারি যে 27 বছরের একজন ব্যক্তি শ্রী তন্ময় দাস, শ্রী সুমন দাস, সে তার বাড়ি রাজারবাগ থেকে বকুলপুরের দিকে আসতেছিল তার একটা 2 হুইলার মোটরসাইকেল চালিয়ে, এবং যখন হাউজিং বোর্ডের গলির কাছাকাছি পৌঁছায় তখন একটা বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক যার নাম্বার TR01X1919 ওইটা খুব স্পিডে খুব সজোরে আসে এবং দুটো ভেহিকেলের কলিশন হয়, যেটার কারণে অন স্পট যে ব্যক্তি সুমন দাস, তার বয়স মাত্র 27 বছর, অন স্পট তার ডেথ হয়। অ্যাকর্ডিংলি খবর পাওয়ার পর পুলিশ ওখানে এডিশনাল এসপি গোমতী এবং আরকিপুর পুলিশ থানা যারা ছিল তারা ওইখানে স্পট ভিজিট করার পর আমরা অন স্পটেই একটা টিম ওখানে ফর্ম হয়। অ্যাকর্ডিংলি সোর্স আমরা এনগেজ করি ডিটেইন করার জন্য। তো আজকে আমরা সন্ধ্যের দিকে খবর পাই যে অফেন্ডিং ভেহিকেলটা
আমতলী পিএসের আন্ডারে আছে। তো অ্যাকর্ডিংলি এখান থেকে টিম সেন্ড করা হয় এবং মহেশখোলা দাসপাড়া থেকে আমরা অফেন্ডিং ভেহিকেলটাকে ডিটেইন করতে পারি। গাড়ির নাম্বার TR01X1919 বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক। যে চালক ছিল সে এখনো অ্যাবসকন্ডিং আছে, তো ওইটার জন্য আমরা সোর্স এনগেজ করেছি। আশা করছি যে খুব শিগগিরই ওকে আমরা ডিটেইন করতে পারি। একদম একটা প্রশ্ন, গাড়ি আপনারা বাজেয়াপ্ত বাবুল দাস বা এরকম একটা সোর্স এসছে, তো গ্রেপ্তার হওয়ার কি সম্ভাবনা রয়েছে? নিশ্চয়ই, যখন আমরা গাড়ি পর্যন্ত যখন আমরা আইডেন্টিফাই করে ডিটেইন করতে পেরেছি, তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা বাবুল দাসকে আটক করতে পারবো। প্রাথমিক তথ্য যা উঠে আসছে, চালকের নাম ছিল বাবুল দাস। এখন পর্যন্ত আমরা নামটা আমরা ঠিক কনফার্ম করে বলছি না, কিন্তু সে যেই হোক আমরা অ্যাকর্ডিংলি আমরা ডিটেইন করবো তার। গ্রাম দিয়ে যখন এসছিলেন টানা হয়, তখন যারা কাজ করছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি এই লাইনগুলিতে টানা হয়েছে, এগুলো তো বিভিন্ন গাছে বাঁশের মধ্যে দিয়ে টানা হয়েছে, যে কোনো সময় বিপদ হইতে পারে লাইন সার্ভিস দেওয়ার সময়। তখন তারা আমাদের কইছে যে লাইন সার্ভিস দেওয়ার আগে সব পাইটটা তারা পরিষ্কার করব, কিন্তু তারা আজকে হঠাৎ করে মাইকিং করতেছে যে তারা কালকে লাইন সার্ভিস দিব, কিন্তু বাঁশ ফিরা রয়েছে, ঘাস ফিরা রয়েছে, মানে বিভিন্ন মানে তার উপরে রয়েছে। তো এগুলো যেন ফিরে রয়েছে, যখন সার্ভিস দিব তখন তারা কইছে যদি এখানে কোনো একটা অঘটন ঘটে তাহলে সরকার দায়ী থাকতো না। তাইলে হঠাৎ করে যে আমরা পাইলাম আজকে খবর সন্ধ্যার সময় কালকে লাইন সার্ভিস দিব, তারা যদি আমরা আগে একটু কইতো তাহলে আমরা তো গাছগুলি আমাদের সীমানা বা যে গাছগুলি বাড়ির কাছে ফিরে রয়েছে এগুলো আমরা কাটতাম বা লোক দেওয়া কাটাইতাম, কিন্তু এই সুযোগটা আমরা পাইছি না। তা কালকের দিন লাইন তারা দিব, এই যে যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে আমরা কি করে বাঁচুম, এইটাই সরকারের কাছে আমাদের আবেদন। তারা যাতে কালকে লাইনটা দেয়, মানে দেওয়ার আগে যাতে তারা দ্বিতীয়বার আবার একটা দল পাঠায়, টিম পাঠিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে না লাইনটা দেয় আর কি। এটি আপনারা এটাই চান যাতে গাছগুলো কাটার পরে লাইনটা দেওয়া হোক? হ্যাঁ, আমরা এটাই চাই যাতে আমরা শুধু আমরা না, জনগণ সবাই তো বাঁচতেইব। আচ্ছা, আপনার বাচ্চা আছে, গরু আছে, ছাগল আছে। আচ্ছা, আপনার জায়গাটার নাম কি? সচিন্দ্রনগর। আপনার নাম? শম্ভুপাল। আবার ঘুরে গাছ লাগিয়ে দিতে কালকে তো চালু দিব দেওয়া লিঙ্ক রোড একটা বাসার মধ্যে আগুন লাগছে, আমরা ওটা কল গেছে, আমরা আইসি এর যে আগুন আছে, প্রচণ্ড আগুন আছে। আমরা একটা টানাউট দিয়ে কাজ করছি, আগুন কন্ট্রোলে আইছে না, এবার একটা টানাউট আনছি, আনিয়া দুইটা গাড়ি দিয়ে আগুন কন্ট্রোলে আনছি। গাড়ি রুমের ভিতরে একটা গাড়ি আছিল আর একটা হলো বিস্কুটের গোডাউন আছে, তো দুটোই চলছে। মালিক পাইছি না, এখন ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা তো কিছু করতে পারতাম না, মালিক না পাইলে বুঝুন যেত না। এটা কি বাড়ি না কোনো গোদাম? এটা তো গোডাউন, বোঝা যায় একটা গুদাম আছে, গাড়ি পার্কিং আর এমনি বিস্কুটের গুদাম। বিস্কুট
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছু জানা গেছে? এটা তো মালিক না এলে তো আমরা কিছু মালিক এখন আসেনি? না, আসে নাই। স্যার পাইপটা ছাড় দাও, পাইপটা ছাড় দাও। দাদা গাড়িটা তোমার আসেনি? না তোমার না। আরে না, এই জায়গা মালিক আছে, দাম বেশি। এমনি মাইলো স্যার, এমনি মাইলো। ভালো নিয়ে আসুন গাড়িটা, আর লংটা আসবো আরে কিছু থাকলে না টানলে হইতো না, পারে গাড়ি চলো, গাড়ি চলো।
একটা ঘরের মধ্যে আগুন লাগছে, আমরা অফিসে একটা কল গেছে, তো আমরা আইসি আইয়া দেখছি প্রচণ্ড আগুন, আমরা একটা গাড়ি লইয়া আইছি, খাস করছি, খাস করার পরে আগুন তো কন্ট্রোলে আনতে পারছি না, তারপরে আবার সেকেন্ড টার্ন আউট কল করছি, আইসে আইয়া আগুন নিবাইছি আমরা। তো ঘরের ভিতরে একটা গাড়ি আছে আর একটা বিস্কুটের গোডাউন আছে, গাড়িটা পুরো জ্বলিয়া গেছে, বিস্কুটও পুরো ড্যামেজ হয়ে গেছে। কার গোডাউন জানতে পারছেন না, এটা মালিক কোনো আয় নাই, মালিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আমরা কইতে পারতাম না, মালিক না আইলে। দেখা 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 যথেষ্ট, এই আর কত আইয়া তো পাইলাম কিছু, অত তো না আরও আছে আগে, আমি একটা চাইছি কিন্তু আগে আই গেছে, আমি আমার বাইকে ওইটি পাইছি, আমি এটি তো আইয়া লইছি, ওইটা পাইছি আমি ওকে গলাক বার ইয়া ছোটোর মধ্যে তিনজন আছে অনেক চাকমা
উনিমেষ চাকমা নমস্কার, গুড মর্নিং। আপনারা জানেন আজকে আমাদের প্রাক্তন উপপ্রধানমন্ত্রী, যিনি আয়রন ম্যান হিসেবে পরিচিত, আজ 31 অক্টোবর ওনার জন্মদিন। ওনার জন্মদিন উপলক্ষে এই দিনটিকে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। আজ সমগ্র ত্রিপুরাতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনের মাধ্যমে আমরা ওনার জন্মদিনকে পালন করার জন্য ইউনিটির পর রান ফর ইউনিটি এই উদ্যোগে আমরা একটা লং রানের আয়োজন করেছি। আমরা পেজারথল থানার অধিকাংশ জায়গায় আমরা এই প্রোগ্রামটা রেখেছি। আমাদের শান্তিপুর গেট থেকে আমাদের থানার গেট অবধি এটা রান হবে। সেখানে সমস্ত অংশের মানুষ, স্টুডেন্ট, আদার যে কোনো ইউনিটের লোক একটা ওপেন অংশগ্রহণ করতে পারবে এবং অংশগ্রহণ করবে। তো সেই হিসাবে আমরা ওনার জন্মদিনকে আমরা মাথায় রেখে সমস্ত জাতি জনজাতি যারা আছেন সবাইকে এক জায়গায় আনতে রাষ্ট্রীয় একটা দিবসের মাধ্যমে আপনার পরিচয়টা যান। আমি ইন্সপেক্টর কংগ্রেস পাটারি, ওসি 75 PS। আজকের দিনে 31 অক্টোবর আমাদের পূর্ব উপপ্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিন। উনি 1875 সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ওনাকে আমাদের ভারতের আয়রন ম্যান হিসেবে জানা যায়। ভারতের ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটিতে ওনার অবদান অনস্বীকার্য এবং ওনার কথা মাথা রেখে ওনার জন্মদিনকে আমরা পালন করার জন্য এবং ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি রক্ষার্থে আজকের দিনটা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। তার অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা রান ফর ইউনিটি আমরা একটা লং রান করি। এলাকার স্কুলের স্টুডেন্ট, ক্লাবের স্টুডেন্ট, আদার যে কোনো ডিপার্টমেন্ট সবাই মিলে আমরা অংশগ্রহণ করি। আজকে যে একটা রান হয়েছে সেটাতে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, এটা বড় কথা নয়। আমাদের মেন উদ্দেশ্য সবাই যাতে একসঙ্গে ইন্টিগ্রিটি রক্ষা করে, এভাবে সবাই যাতে একসঙ্গে মিলে থাকে। ভারতের জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে সেম, সবাই মিলে যাতে আমরা ভারতের ঐক্যকে রক্ষা করি, এটা হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য। আর এছাড়াও আমাদের রান ফর ইউনিটির মেন উদ্দেশ্য, আজকাল আমাদের দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন যুব সমাজ বিভিন্ন নেশার কবলে আসক্ত হচ্ছে। তা আমরা স্কুল স্টুডেন্ট, আদার যে ইয়ং জেনারেশন আছে ওদেরকেও আমরা জানান দিতে চাই যে আপনারা নেশার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন, নিজেকে স্পোর্টসের মাধ্যমে নিজেকে আবদ্ধ করুন। আজকাল স্কুল থেকে নিয়ে বিভিন্ন নেশামুক্ত সংগঠন হয়েছে। পুলিশ তো অনবরত দিন প্রচেষ্টা করছে। আমরাও আদার যে ক্লাব এনজিও আছে আপনাদের মাধ্যমে আমরা ওদেরকেও আমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে, ওরাও যেন বিভিন্ন সময় ড্রাগ বিরোধী কর্মশালা বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন বাজারে, রাস্তাঘাটে অনুষ্ঠিত নাটকের মাধ্যমে মঞ্চস্থ করে। আমরা পুলিশ সর্বদা ওনাদেরকে সাহায্য করব।
আর এই বিষয়ে এখন আপনাদের সামনে রাগ বিরোধী যে অভিযান ওর অঙ্গ হিসেবে কিছু বক্তব্য আমাদের পেশ করবেন আমাদের থানার সেকেন্ড অফিসার ইন্সপেক্টর এল.টি. ডার্লং। আমরা এখান থেকে একটা একতার দৌড় শুরু করব এবং আমাদের এখান থেকে যে রুটটা হবে এটা পাইতুর বাজার থেকে ঘুরে আমরা টাউনটাকে পরিক্রমা করে আবার এখানে এসে শেষ করব। যাই হোক, আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না, মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা বলবেন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য এবং আগামী দিনে এই দৌড় এই একতা আমাদের ভারতবর্ষে আরো সমৃদ্ধ হোক এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আমাদের সমস্ত মানুষ করে নিচ্ছি আমাদের মধ্যে রান অফ ইউনিটি অর্থাৎ সরকার রান ফর ইউনিটি অর্থাৎ শহরের গরিব দুস্থদের কম্বল বিতরণ করে আমাদের একটাই বক্তব্য, আমাদের একটাই মন্ত্র এবং আরক্ষা দপ্তরের সম্মিলিত উদ্যোগে আমরা এই পদযাত্রা অনুষ্ঠান অর্থাৎ ওনার জন্মদিন আমরা পালন করছি। রাষ্ট্রীয় একতা দিবস অর্থাৎ পদযাত্রা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা আমাদের খেলোয়াড় সহ আমরা এক ঝাঁক তরুণ তরুণী আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার ছোট্ট আলোচনা এখানে শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ। আমরা আজকের এই জন্মদিন আমরা পালন করব। আমরা অতিথিদের বরণ করে নিচ্ছি আজকের এই সুন্দর দিনে সুন্দর অনুষ্ঠানে। এবারে অতিথিরা আমাদের সামনে সারিতে থাকবেন জন্য সেই ঘোষণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই পদযাত্রা ডায়াসে আসন গ্রহণ করার জন্য। প্রাইস লাগবে কিন্তু প্রাইস না হলে ভেজাল আছে। আগে তো নিয়ে বসেন করিও না ফার করে দেবা পড়ে।
একটা ফটো নিল সবাই একটা হাসি দে আয়ো তুমি এদিকে আরে আমরা তোরা দাঁড়া তোরা সামনে দাঁড়া তো সামনে একটু বললে ঠিক আছে। প্রদেশ কংগ্রেসের মাননীয় সভাপতি আশিস কুমার সাহা মহাশয়, কংগ্রেস পরিষদীয় দলনেতা মাননীয় ওয়ার্কিং কমিটির মাননীয় স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য সুদীপ রায় বর্মন মহাশয় আছেন, আমাদের মাননীয় বিধায়ক ইন্দিরা গান্ধী 41তম প্রয়াণ দিবস। প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে আজকে আমাদের কংগ্রেস ভবনে পালন করা ভিত্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করব। অর্পণ করার পর আমরা গান্ধীঘাটে সবাই যাব। সেখানে গিয়ে আমাদের কর্মসূচি হচ্ছে যখনই আমরা ওইখানে আমরা আমাদের দলীয় পতাকা সহ বিভিন্ন সংগঠনের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মাননীয় আমাদের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি লিডার এবং শাখা সংগঠনের আমাদের ওনার শহীদ ওনার যে শহীদ বেদিতে শহীদ আমরা একটু আটকে যাবো, আমরা একটু একটা প্রেমে সবাই খাওয়াবো। আচ্ছা দিলুনি এক করে
41তম প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী, ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী, প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা আজকে প্রধান কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন এবং ইন্দিরা প্রতিকৃতিতে মাল্যদান অর্পণ করে আমরা গান্ধী বেদিতে, সেখানে ইন্দিরাজির যে শহীদ বেদি, ওই বেদিতে আমরা পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে আজকের যে আমাদের কর্মসূচি, এই কর্মসূচি আমরা প্রারম্ভিক এই অনুষ্ঠান, পরবর্তী সময়ে রক্তদান কর্মসূচি এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠান আমাদের উদয়পুরের বাগমা উদয়পুর জেলার নেতৃত্বে সংগঠিত হবে। এই দিনটি আমরা ইন্দিরাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। সারা দেশে আজকে জাতীয় সংহতির যে ইন্দিরাজির যে নিদর্শন যেটা রেখে গেছেন, দেশের অখণ্ডতা, আমাদের ভারতীয়দের তাদের সংহতি রক্ষার্থে যে আত্মবলিদান উনি দিয়েছেন, এটা ভারতবর্ষী আজও স্মরণ করে। প্রধানমন্ত্রী রূপে উনি দেশের উন্নয়ন, দেশের অর্থনৈতিক, বৈদেশিক এবং বিভিন্ন যে উন্নয়নে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, তা আজও দেশবাসীর কাছে এটা একটা নিদর্শন। ভারত বাংলাদেশ যুদ্ধের এই যে বাংলাদেশের রিভলিউশন এবং এই যুদ্ধে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে যেভাবে বর্তমান যে আমেরিকা, যার হুমকির কাছে মাথা উঁচু করে সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছেন, এটা ভারতবর্ষের অনুকরণীয়। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি আজকের ভারতবর্ষের শাসক তাদের হাত ধরে দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। একসময় কমনওয়েলথের নেতৃত্ব দিয়ে ইন্দিরাজি দেশের যে সম্মান অর্জন করেছিলেন, আজকে শাসক এই দেশের বিজেপি দলের তাদের দ্বারা এটা দুর্বল হয়েছে। সাথে সাথে বলবো যে সবুজ বিপ্লব বা 20 পয়েন্ট যে গরিবি হটাও কর্মসূচি, এই কর্মসূচিতে দেশ স্বাবলম্বী হয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত গড়ার যে কাজ, এই কাজ ইন্দিরাজির সময়কাল থেকে শুরু হয়েছিল। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দিক থেকে যে সুদৃঢ় হয়েছে, যে উন্নত ভারত, এই ভারতের বুনিয়াদকে আজকে তিলে তিলে এই বিজেপি সরকার তা বিনষ্ট করে চলেছে। আমাদের সকলকে ইন্দিরাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশের সংহতি এবং দেশের বিভিন্ন জাত, ধর্মের, বর্ণের মানুষকে একত্রিত করে যে দিশায় আজকে জাতীয় কংগ্রেস দল খার্গেজি বা রাহুলজির নেতৃত্বে চলছে, এই দিশায় আবার ভারতবর্ষের শাসনে কংগ্রেস দলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই হোক আজকের দিনের অঙ্গীকার, আমাদের সকলের সংকল্প। বিধায়ক
ভগবান চন্দ্র দাস মহোদয় উপস্থিত আছেন, চিফ হুইপ শ্রীমতী কমলরা সন্তোষা, আমাদের অনন্তা ভট্টাচার্য ডেপুটি মেয়র। দেখুন, আমরা জানি আমাদের লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150 বছর জন্ম জয়ন্তী আমরা পালন করছি। আজকে 31 অক্টোবর, যেটা 1875 সালে আজকের এই দিনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম হয়েছিল এবং ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করা ওনার যে মূল উদ্দেশ্য এবং স্বাধীনতার পর সমস্ত রাজ্যগুলিকে অন্তর্ভুক্তি করা, ভারতের অন্তর্ভুক্তি করা, রাজন্য শাসন সমাপ্ত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উনি মূল কাণ্ডারি ছিলেন। এবং আমরা এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশকে অন্তর্ভুক্তি করার কাজ আমাদের এই লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উনি করেছেন। তাই আমাদের 2014 সালে যখন দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের দিল্লিতে ক্ষমতায় আসেন, তারপর থেকে এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চিন্তা ভাবনা, সেটাকে সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে গুজরাটে সবচেয়ে বড় স্ট্যাচু সেটা লৌহপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রতিমূর্তি সেখানে লাগানো হয়েছে। আমরা এই বছর আজকে থেকে এই 31 অক্টোবর থেকে 31 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা 1 মাস ব্যাপী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করব। ইতিমধ্যেই আমাদের তরফ থেকে প্রেস কনফারেন্স করে সেটা জানানো হয়েছে। আমাদের রাজ্য সরকারও সেই উদ্যোগ নিয়েছে। আজকে বিশেষ করে আমরা সমবেত হয়েছি একতা দৌড়, রান ফর ইউনিটি, সেটাকে বাস্তবায়ন করা। আজকে ওনার জন্মদিনকে সামনে রেখে সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও সেটা পালিত হচ্ছে। আজকে আমরা আগরতলাতে আমাদের সদর জেলার 2টি জেলা রয়েছে, সদর রুরাল এবং আরবান, এই দুটো জেলা মিলিয়ে আজকে আমরা এই রান ফর ইউনিটি একতা দৌড়ে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। সেখানে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের নেতৃত্বরা যারা আছেন, ওনারা করবো আপনারা সামনের দিকে থাকবেন, ফ্ল্যাক্স থাকবে। তারপর যখন আমাদের নেতৃত্বরা, সবাইকে অনুরোধ করবো যে ফ্ল্যাক্সটাকে নিয়ে আমাদের যে গেটটা আছে গেটটার সামনে যাওয়া। জেলার যারা অফিস বিভাগ আছেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আমাদের যে চন্দ্রপুর স্ট্যান্ডের যে লৌহ পুরুষ আমরা কেন বলি? কারণ এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য, যে আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর যে সমস্ত জায়গায় রাজন্য শাসন ছিল, সেই রাজন্য শাসন থেকে আমাদের ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্তির জন্য
আমাদের এই সরদার বল্লভভাই প্যাটেলের একটা বিরাট বড় যোগদান, বিরাট বড় অংশীদারিত্ব ছিল এবং বিশেষ করে এই ভারতের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্য উনি বিভিন্ন প্রয়াস উনি করেছেন। তাই আমরা ওনাকে লৌহ পুরুষ হিসাবে আমরা আখ্যায়িত করি। 2014 সালে যখন আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠা হয়, আর এই সরকার সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে জীবনী এবং এই সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের যে আত্মত্যাগ, সেটা সমগ্র ভারতবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা এই একতা মার্চ এবং গুজরাটের সবচেয়ে বড় ওনার স্ট্যাচু নির্মাণ করা হয়। আমাদের সরকার, আমাদের সংগঠন এই 31 অক্টোবর থেকে 31 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা 1 মাস ব্যাপী এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি, যাতে এই সরকার বল্লভভাই প্যাটেলের যে চিন্তা ভাবনা, সেই চিন্তা ভাবনা সবার কাছে যাতে আমরা তুলে দিতে পারি, তার জন্য আমরা এই 1 মাস ব্যাপী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আজকে থেকে আমরা একতা মার্চ আমরা শুরুয়াত করতে যাচ্ছি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই হচ্ছে। আজকে আমাদের সদর জেলা, সদর গ্রামীণ এবং সদর রুরাল 2 জেলা মিলে আমরা একত্রে আমরা এই ইউনিটি মার্চের আয়োজন করেছি। আমি আমার আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে सुनील देवधर जी, प्लीज मंच पे बढ़ाइएगा। We are having honorable member of parliament. আমাদের সঙ্গে রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় সভাধিপতি শ্রী বিশ্বজিৎ সিং মহোদয়, আমি মাননীয় জেলা সভাপতি রায় মহোদয়, আমি শ্রীমতী রায়কে মঞ্চে আহ্বান জানাই। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত ম্যাম, ICA, Shri Gimishar Bhattacharya sir. Then I also request Honorable Director, Youth Affairs and Sport. It's a pleasure to have you on the dais. আমি Shri Gimishar also. Shri Namit Pathakji, SP West. Pathak sir, please. আমরা অত্যন্ত দয়া করে মঞ্চে এসে আসন গ্রহণ করবেন। এবার আজকের এই সুন্দর এবারে বিনম্র শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুরোধ জানাই, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন মাননীয় সচিব ত্রিপুরা সরকার ডক্টর প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, সঙ্গে রয়েছেন ডিএমএস ডক্টর বিশাল কুমার সারা দেশে আজকের এই অনুষ্ঠানে ইউনিটি ফর মুখ্য অতিথি তথা রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী উপস্থিত আছেন কল্যাণী সাহা রায় মহোদয়া, উপস্থিত আছেন ডেপুটি মেয়র। নমস্কার সবাইকে। আজ আমরা এখানে এই দিনেই ভারতের লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম হয়েছিল 1850। উপপ্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 31 অক্টোবর হোম ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশনের কর্ণধার সুনীল দেওধরজি উপস্থিত আছেন, সেটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। এই সুমহান কাজটি সম্ভব হয়েছিল সর্দার প্যাটেলের মানসিক দৃঢ়তা এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য। বল্লভভাই প্যাটেলের সম্মানে ভারত সরকার 2018 সালে গুজরাটে নর্মদা নদীর তীরে তার একটি পূর্ণায়ন রান ফর ইউনিটি সূচনা করেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিনে বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের মূল এক ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজীবন কাজ করে গেছেন।
ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়কালে বিশেষভাবে আমি আমার দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করব। রাখা হবে। সকল সরকারি দপ্তর, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক মহান আত্মাকে, যিনি ভারতের মানচিত্রে ঐক্যের রেখা এঁকেছিলেন নিজের হাত। শ্রদ্ধেয় ডক্টর বিশাল কুমার স্যার এবং মাননীয় সচিব অর্থ দপ্তর অনুরোধেই আমরা এগিয়ে চলছি সেই পথযাত্রায়। আমাদের এই মূল কর্মসূচির সূচনা করেছেন এ রাজ্যের যুব বিষয়ক ক্রীড়া মহোদয় রয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাননীয় জেলা সভাধিপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী বিশ্বজিৎ শীল মহোদয় এবং সকল এলাকাবাসীকে আজকের এই মহান দিনে স্বাগত এবং সুপ্রভাত জানাই। আজ আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী কল্যাণী সাহারায় মহোদয়া আমাদের এই অনুষ্ঠানে সাক্ষী রয়েছেন ডেপুটি মেয়র শ্রদ্ধেয় শ্রীমতী মনিকা দাস। এবং অখণ্ডতার এই গৌরবময় যাত্রায় সামিল হওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। বছরে 31 অক্টোবর আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি ভারতের লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে। স্বাধীনতার পর তিনি দূরদর্শিতা ও দৃঢ়তার নেতৃত্বের মাধ্যমে শতাধিক দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে ভারতকে অখণ্ড জাতিরূপে রূপান্তরিত করেছেন। ভারতের প্রথম উপপ্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল 1947 সালের স্বাধীনতার পর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল 560টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করার, যা ভারতের প্রায় 40% ভূখণ্ডের থেকেও বেশি অংশ ছিল। তার এই দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারতের সম্ভাব্য খণ্ডীকরণ রোধের একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তিক স্থাপন করে দেশ বিভাজনের অস্থির সময় দৃঢ় নেতৃত্বে ভারতের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীল বজায় রেখেছেন। তিনি আরও প্রতিষ্ঠা করেন অল ইন্ডিয়া সার্ভিস, যা দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য স্টিল ফ্রেম হিসাবে কাজ করে চলছে। সর্দার প্যাটেলের জীবন আমাদের শেখায় সত্যিকার দেশপ্রেম শুধু আবেগ নয়, এটি দায়িত্ববোধ এবং অধ্যাবাস এবং অটল নৈতিকতার মিশ্রণ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জাতীয় ঐক্য কেবল ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের হৃদয়ের সংযোগ নিহিত। তার কথায় এক কথায় কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না। আজকের দিনে যখন আমরা রাষ্ট্রীয় একতা দিবস পালন করছি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে ঐক্যের অর্থ হলো বিচিত্র প্রতি শ্রদ্ধা। আমাদের দেশের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির পোশাক এবং খাদ্যাভ্যাস বিভিন্ন মিশ্রণেই বৈচিত্র্য আমাদের শক্তি এবং সেটিকে সংরক্ষণ এবং সম্মান জানানো আমাদের দায়িত্ব। ঐক্য মানে কেবল একসঙ্গে থাকা নয়, বরং একে অপরকে বোঝা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি দেখানো এবং একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। বিভাজনের যে কোনো প্রচেষ্টার
বিরুদ্ধে আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শান্তি সম্প্রীতির উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সর্দার প্যাটেলের প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা। চলুন আজকের এই দিনে আমরা সবাই প্রতিজ্ঞা করি আমরা সর্দার প্যাটেলের আদর্শকে জীবনে ধারণ করব। আমার আগের বক্তা বলেছেন যে এবার ভারত সরকারের পাশাপাশি আমাদের রাজ্য সরকারের অনেকগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ওনার এই ১০০তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা আমাদের রাজ্যে আমাদের